Hello, dear friends. Welcome to the International Forum, Global Crisis. There is a way out. Hello, Before we start today's forum, I would like to remind you what the previous one was about. It is very important. You will see why later. এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন আপনি তা পরে দেখতে পাবেন। International Online Forum, Global Crisis. There is a way out. There is a way out. Can't express my feelings to you. Those balconies are piled up on top of each other in such a terrible way, trapping babies inside. Much of what we have forecasted is already happening. Since our climate report with a mathematical model was presented at the global crisis, our survival is in unity form. 5 months and 10 days have passed. Unfortunately, the events that have occurred during this time have only confirmed what was said at the previous forum. The climate Cerberus will help us recall what we talked about last time. Earthquakes. The ascent of magma has resulted in unprecedented increase in a number of earthquakes. Seismic activity is increasing both on the ocean floor and on the land. Earthquakes are emerging even in regions where they have never seen before. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. In reality, there are much stronger earthquakes taking place now than we're told. You can clearly see the exponential growth and uncontrolled exponential increase in the number of earthquakes. The more earthquakes occur, the more their magnitude will increase. As you can see, the rate of increase in seismic activity is shocking. At each successive stage, the number of earthquakes increases 3 times as much. Since the last forum, over 161 days, 686 powerful earthquakes with a magnitude of 5 or higher have occurred around the world. Moreover, 10 of them were earthquakes of a devastating magnitude 7. Some regions experienced seismic magnitude for the first time. On November 29, 2022, several strong earthquakes occurred in Canada, one of which reached a magnitude of 5.8, which was for the first time in the region's history. Powerful earthquakes in different parts of the planet have led life. On November 21st, 2022, a shallow earthquake with a magnitude of 5.6 in Indonesia claimed the lives of 318 people and injured over 7,500. Note that previously, such destruction and human casualties were caused by very powerful earthquakes with a magnitude of at least 6 or even higher. But now, seismic events 1 magnitude lower can already be fatal. The world was shaken by 2 catastrophic earthquakes with magnitudes of 7.8 and 7.5 in Turkey and Syria. Aftershocks continued even a month later, and by early March, there had already been more than 11,000 of them, with 2,500 having a high magnitude. In just a few minutes, earthquakes killed more than 50,000 people, and this is only according to official data. On the eve of this event, on February 5th, a series of deep-focused earthquakes occurred in the region of the Fiji Islands and the Mariana Trench at 500 kilometers. It was precisely the deep focus earthquake in the Mariana Trench that could have triggered the catastrophe in Turkey. Deep
focused earthquakes. গভীর ফোকাস ভূমিকম্প Earthquakes usually occur at the depths of 5 to 80 kilometers, where the crust is more brittle and has cracked. But the last decade have seen an increase in the number of earthquakes at the depth where the earthquakes had been previously considered impossible. These are the depths of more than 700 kilometers, where the earthquakes are not supposed to occur because the rocks in the inner mantle are plastic, like a molten clay, and they are unable to crack. Over recent 7 years, the number of deep focus earthquake has increased by a factor of 10. As it rises, the pressure in the magma drops, causing it to boil like blood during cavitation. And here is the answer to what deep focus earthquakes in liquid magma are. This is exactly the boiling of magma and cavitation explosions. Think about it. Explosions equivalent to thousands of nuclear bombs in power have started to occur in the interior of our planet. Remember, we have mentioned the Mariana Trench. There, the oceanic crust is the thinnest, only 5 kilometers, and where the most of deep focus earthquakes take place. In other words, the largest amount of cavitation blasts of magma. Since the previous forum up to March 31st, 2023, 429 deep focus earthquakes have occurred around the world at depths of 400 kilometers or more with a magnitude of 4 or higher, according to USGS. 5 years ago, during the same period, there were 308 earthquakes. In the current year, 2 earthquakes occurred in the Mariana Trench area. One on January 3rd with a magnitude of 4.3 at a depth of 566 kilometers, and the other on February 5th, 4.3 at a depth of 533 kilometers. According to EMSC, there were 5 deepest earthquakes between 700 and 750 kilometers deep. 4 of them were in the region of Indonesia, and 1 was in the area of Argentina. Last year, during the same period, there were only 2. Unfortunately, our forecast of an increase in depth, magnitude, and number of earthquakes is being confirmed 100%. Magnetic field anomalies. After analyzing the geologic data for the past 100,000 years, we have noticed that abrupt magnetic pole shifts occurred with a certain periodicity. According to the geological evidence, during these periods there was also a weakening of the magnetic field by 8-10 times. What has been happening on the planet since 1995? The magnetic North Pole has started drifting rapidly at a rate 4 times the normal rate. At the same time, the magnetic field has weakened 10 times faster than before. Recently, an enormous amount of anomalous polar lights have been observed on the planet. Previously, they were only seen by residents of cities located beyond the polar circle. Yet, in the past 6 months, this phenomenon has been seen over Central Europe, the middle belt of Russia, the southern United States, Australia, and New Zealand. Typically, polar lights are dominated by green color, but now the sky is increasingly flashing with shades of red, and this is a troubling signal, as red light indicates the glow of oxygen in the lower atmosphere. Such auroras indicate that the magnetic field continues to weaken, allowing more and more solar and other more dangerous types of radiation to penetrate into Earth from outer space. Now, we are witnessing the appearance and growth of other magnetic anomalies. Magnetic hooks and cracks, coronal glow, and stevies, light pillars rising from the ground, as well as other phenomena. This is the black mark of the climate Cerberus. This is frightening because the abnormal growth of these magnetic anomalies also confirms the critical processes increasing in the core, which we mentioned in the report. Volcanic activity. According to studies, of course, every 12,000 years there was an abnormal increase in volcanic activity. We already know that this is caused by the ascent of magma closer to the Earth's crust. Take note of the big red circles. They indicate that every 24,000 years, volcanic eruptions are more catastrophic. Such supervolcano eruptions wiped out almost all life on the planet. In less than 2 months since the forum was held, more than 50 volcanic eruptions have occurred. Moreover, from mid-November, 11 powerful volcanoes started to become active, one after the other. Literally every day, many of them woke up in pairs
hours. On March 11, 2023, the eruption of Mount Merapi began on the island of Java in Indonesia. Only a few know that humanity was on the brink of extinction at that time. Another sign of the growing activity of the planet's interior is the synchronization of seismic and volcanic activity. On March 18, 2023, a powerful earthquake with a magnitude of 6.8 occurred in the Pacific Ocean off the coast of Ecuador at a depth of 66 kilometers, and 3 nearby stratovolcanoes simultaneously increased their activity. It is also frightening that this interaction manifests itself over long distances. The earthquake in Ecuador also affected Yellowstone. The caldera reacted with earthquakes. Volcanic eruption in the Mariana Trench. More terrifying than Yellowstone explosion is the focus of magnitude 10 earthquakes near the Mariana Trench. Such a powerful earthquake never happened within the memory of our civilization. This means that magma will easily tear through the 5-kilometer crust. The area of the Mariana Trench is a subduction zone, meaning the area where the plate is crawling under another plate. But the reason we have depicted the 3D model of the Mariana Trench in this way is because the lower plate is already being dissolved by magma right now. Many plates are now being eroded from the bottom. They're being dissolved by molten magma, which is rising from the core mantle boundary. Just 2 days after the form, on November 14, 2000, the United States Geological Survey announced that the underwater volcano Ahi, which is part of the volcanic arc in the north of the Mariana Islands, had started erupting in mid-October. Along with this, seismic activity in the Mariana Trench has intensified. Over the period of almost 5 months from the মারিয়ানা ট্রেঞ্চের আশেপাশে 5টি বেশি মাত্রার 33টি ভূমিকম্প হয়েছে, যেখানে 1 বছর আগে একই সময়ে মাত্র 19টি ছিল। ফোরামের মাত্র 1.5 মাস কেটে গেছে এবং 16 জানুয়ারি জাপান থেকে খুব দূরে মারিয়ানা আর্কের সাথে একই টেকটনিক জোনে বরাবর 6.3 মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছিল। হাইপোসেন্টারটি 409 কিলোমিটার দূরে ছিল এবং একই দিনে নিশিনোশিমা আগ্নেয়গিরিটি ফল্টের আরো নিচে সক্রিয় হয়েছিল। মারিয়ানা ট্রেঞ্চে যদি এই ভূমিকম্পটা একটু নিচে হতো তাহলে আমরা এই পর্যন্ত বাঁচতে পারতাম না। বর্তমানে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের উত্তরে সিসমিক এবং আগ্নেয়গিরি কার্যকলাপের বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু সক্রিয়তা দক্ষিণ দিকে সরে যাবে, মানে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের কাছাকাছি এসে যাবে। এই সবগুলি খুবই উদ্বেগজনক লক্ষণ, যা নির্দেশ করে যে প্রক্রিয়াগুলি আমাদের প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত বিকাশ ঘটছে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা ফোরামের রিপোর্টে গ্লোবাল ক্রাইসিসে যা নিয়ে কথা বলছি, আওয়ার সার্ভাইভাল ইজ ইন ইউনিটি সত্যি হয়ে উঠছে। এখানে আমরা আমাদের গাণিতিক মডেলের উপর ভিত্তি করে আরেকটি পূর্বাভাস দিচ্ছি। Our survival is in unity is coming true. Here is another forecast. We are making the model based on our mathematical model. হাইড্রোলিক প্রভাব। আমরা ইভেন্টের বিকাশের বিভিন্ন রূপ গণনা করেছি এবং এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে বর্তমান চক্রের যে কোনো, এমনকি সবচেয়ে হালকা রূপেও সমস্ত মানবতা শেষ হয়ে যেতে পারে এবং আমাদের গাণিতিক মডেল অনুসারে এটি 2036 পরেই ঘটবে। Further development of these events এই ঘটনাগুলির আরো বিকাশ পৃথিবীর ভূত্বকের অভ্যন্তরীণ ক্র্যাকিং এর দিকে পরিচালিত করে। কিছু জায়গায় ভূত্বকের মধ্যে মাইক্রোফ্র্যাকচার থাকবে যা ম্যাগমেটিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করবে এবং এটি আরো বাড়তে থাকবে যতক্ষণ না এটি সমুদ্রে থাকা ভূত্বকের সবচেয়ে পাতলা অংশে একটি বড় আকারের ফাটল সৃষ্টি করবে। এটা অবশ্যম্ভাবী। which is in the ocean. This is inevitable. There is a 99.9% probability. মারিয়ানা ট্রেঞ্চ এলাকায় এই ফাটল হওয়ার সম্ভাবনা 99.9%। ম্যাগমা গ্লুম থেকে একটি বিশাল আয়তনের ম্যাগমা তাৎক্ষণিকভাবে মারিয়ানা ট্রেঞ্চকে ছিঁড়ে ফেলবে আর বিলিয়ন কিউবিক মিটার জল মিলবে বিলিয়ন কিউবিক মিটার ম্যাগমা। প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। এই বিস্ফোরণটি পৃথিবীতে উপলব্ধ পারমাণবিক অস্ত্রের পুরো মজুদের 1000 গুণ সমতুল্য হবে। চরম চাপের মধ্যে সমুদ্র কেবল ফটবে না, এটি বিস্ফোরিত হবে। এটি ধূলিকণা মিশ্রিত বাষ্পের একটি বিশাল কলম উত্থাপন করবে। প্রচন্ড চাপের মধ্যে বাষ্পের এই বিশাল স্তম্ভটি এত বেশি উপরে উঠবে যে এটি আমাদের বায়ুমণ্ডলকে ছিঁড়ে ফেলবে। বায়ুমণ্ডল একটি কম্বলের মতো কুঁকড়ে যাবে এবং সৌর বায়ু দ্বারা উড়ে যাবে। এর অর্থ হলো আমাদের বায়ুমণ্ডল আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ জলের আবরণের সাথে মিশে যাবে। এছাড়াও একই সময় এই বিশাল বিস্ফোরণটি আমাদের গ্রহ অভ্যন্তরে পরিচালিত একটি শক্তিশালী জলবায়ু প্রভাব সৃষ্টি করবে।
গ্রহের কেন্দ্রে ম্যাগমায় নির্দেশিত একটি খুব শক্তিশালী বিস্ফোরণ তরঙ্গ থাকবে, যা স্পর্শকভাবে ছড়িয়ে পড়বে এবং এটি অতিরিক্ত গহ্বর প্রক্রিয়াকে উস্কে দেবে। এটি 10-এর ফ্যাক্টর দ্বারা সমস্ত দিকে ম্যাগমার আকস্মিক প্রসারণ ঘটাবে, অর্থাৎ 10 গুণ বেশি ম্যাগমা থাকবে। এটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহটিকে ভিতর থেকে ছিঁড়ে ফেলবে। এই জাতীয় প্রভাব থেকে ম্যাগমা একটি বায়বীয় পদার্থ হিসেবে আচরণ করবে। সমস্ত আগ্নেয়গিরি ফাটল লিথোস্ফিয়ারিক প্লেটের সমস্ত সীমানা এবং একই সাথে ফেটে যাবে এবং বিস্ফোরিত হবে। পৃথিবীর লাভা প্রবাহে প্লাবিত হবে, যেমনটি হয়েছিল মঙ্গল গ্রহে। স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবের কারণে অভ্যন্তরীণ কোরটি বাউন্স হয়ে যাবে এবং বাইরের কোরের গতি বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের গ্রহ মারা যাবে। এই প্রক্রিয়াটি মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগবে। কোর বন্ধ হওয়ার কারণে আমাদের গ্রহের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণভাবে চলে যাবে। অতএব সমস্ত স্যাটেলাইট পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথ থেকে পড়ে যাবে, চাঁদ সহ। কিন্তু আমরা মানুষ এর দ্বারা আর হুমকির সম্মুখীন হব না, কারণ এই ঘটনাগুলির ফলস্বরূপ আমাদের মানবতা হিসেবে ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যাবে। Therefore, all the satellites will fall from the near-Earth orbit, including the moon. But we, humans, will no longer be threatened by this. Because as a consequence of events, we as humanity will already cease to exist completely. আপনার চোখের সামনে আপনি একটি টাইমার দেখতে পাচ্ছেন, যা সেই সময়ের জন্য গণনা করে যখন গ্রহটি জীবন দ্বারা বসবাসকারী একটি জীবন্ত গ্রহ হিসেবে আর থাকতে পারবে না। এটি একটি সত্য যে আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করছি এবং আজ থেকে আপনাকেও এটির সাথে থাকতে হবে। All the forecasts voiced at our previous forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, are being confirmed, and you have just witnessed it firsthand. Indeed, the climate report presented at the previous forum changes life into the before and after, forcing a complete rethinking of values. And yet, the last report only introduced a part of the massive information that has been the subject of research by the international scientific community of the Creative Society Project for decades. And in today's forum, Global Crisis, there is a way out. You will hear the second part of this climate report from our respected speakers. Believe us, this report is worth being listening to by the whole world. And we are especially pleased to know that this vital information will be heard in 150 languages. Right now, thanks to our volunteers translators located in the different parts of the planet, simultaneously translating this forum for their fellow citizens. Why is today's forum called There Is a Way Out? Because the second part of the forum will examine in detail the main and only way out for humanity from all existing crises. And this way out guarantees us the absence of wars, the elimination of the climate threat, and a safe, high-quality life for everyone. Moreover, it includes the possibility of extending our lifespan beyond the species limit and revealing new perspectives for the development of all humanity. You will learn about all of this today at the Global Crisis There Is a Way Out forum. To begin with, dear viewers, I want to draw your attention to the fact that all information at the online forum Global Crisis There Is a Way Out is presented for non-commercial purposes for the benefit of the entire society. Unrestricted use, reproduction, and distribution of this forum by any means, in part or whole, is permitted, provided that the information is not distorted and the forum is cited as the source. We also invite you to watch this broadcast on our new channel on the Rumble platform. You can find a link to this channel and all our other social media accounts
in the description below the broadcast. We urge you to actively share this broadcast. Go live on social media right now and invite people to watch it together. Your actions at this moment determine whether there will be a future for our humanity or not. It is a great honor for us to present to you the second part of the climate report and introduce our esteemed speakers. Елизавета Хромова, a geologist and geophysicist. She received her master's degree in geology at Lomonosov Moscow State University. Елизавета is the head of the Information and Analytical Department of Global Climate Change of the Creative Society. She leads the direction of the global monitoring of natural disaster occurring on our planet, analysis of seismic and volcanic activity, as well as the comprehensive study of changes in the Earth's geodynamics and geophysics. John Ahn, PhD in chemistry engineering with an MBA, is an expert in the development and commercialization of new technologies in the field of energy, chemical processes, and natural science. John Ahn received his MBA from the INSEAD Research Institute, his doctorate in chemical engineering from the Technical University of Munich, and his master's degree from the University of California, Berkeley. Anastasia Pashigulova is a specialist in the development of new technologies and a candidate of chemical sciences. Anastasia collaborates with scientists in the international platform Scientific Community of the Creative Society Project. She has conducted dozens of interviews with a specialist from various fields. Anastasia coordinates the direction of studying functional and chemical changes in the atmosphere. Anastasia is the part of a team of analysts who collect data and study the increase in seismic activities on the planet. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Greetings, dear participants and viewers of the forum. On November 12, 2022, we brought to your attention the decades-long research that has been carried out since 1996 by hundreds of scientists and thousands of volunteers of the Creative Society Project. Our report was dedicated to a comprehensive interdisciplinary study of the causes of climate change and the geodynamic disasters occurring on our planet. Today, we will present to you the continuation of that report. We will deepen and reveal new facts about the threat that is now looming over every inhabitant of the planet. And we will also tell you how to counteract it. At the previous forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, we presented a mathematical model based on the comprehensive interdisciplinary study and drew the following key conclusions. Every 12,000 years, a flux of external cosmic impact penetrates the entire solar system and affects the course of all planets, moons, and even the sun. Naturally, the same impact affects the Earth's core. Every 24,000 years, this flux is stronger, and we are now exactly at this particular point. Because of the cosmic impact on our planet's core, in 1995, geodynamic changes on the planet magnetic activity started growing. Pronounced changes in the magnetic field of the planet began. The speed of the planet's rotation sharply began to shift with ম্যাগমা আরোহণ 11 মিনিট নাস্তিয়া। এই ধরনের গহ্বর বিস্ফোরণের গ্রহের অভ্যন্তরে ম্যাগমা গরম করে আয়তনে প্রসারিত হয়, ভূত্বকের কাছাকাছি যায় এবং এটিতে চাপ দেয়। এটি পৃথিবীতে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। ম্যাগমা উত্থান প্রায় ভূমিকম্পের ঝাঁক দ্বারা অনুষঙ্গী হয়, যা সম্প্রতি খুব ঘন ঘন হয়ে উঠছে। melting glaciers in 1995. In the same year, heating of bottom waters of the world ocean began to increase. The number of thermal anomalies on the water surface started to rise, and the humidity of the atmosphere
began to grow. Рост всех этих The growth of геодинамических all процессов these geodynamic processes has led to an increase in the number of natural disasters such as fires, floods, abnormal precipitation, storms, hurricanes, droughts, abnormal temperature changes, and many others. The mathematical model has shown that now geodynamic and climatic cataclysms are growing exponentially, which will make life on the planet unbearable already in 6-7 years. And the world economy will not be able to withstand losses from natural disasters. The model has also shown that we are entering the 24,000-year cycle of catastrophes with a weak immunity of the planet. That catastrophes are already stronger than they were in previous cycles. Thus, already in 2036, a giant magma breakthrough may occur on our planet in the Mariana Trench, which will turn our planet into Mars within a few minutes. But humanity might not live to that point. We continue to live in the consumerist format of society. In today's report, we'll explain in detail why humanity might not live until 2036 and what dangers await us in the near future related to destabilization of the planet's core, rise of earthquakes, and the growth of deep-focused earthquakes. We will reveal to you why the external impact coming to our planet from outer space once every 12,000 years affects only the core, and what is the peculiarity of the structure of our planet's core. In this report, for the first time, we'll voice information about how Earth may have the same fate. Also, we will voice for the first time why we, humans, played the key role in the fact that this cycle of cataclysms may be the last for our Earth. How our activities have disabled the main defense mechanisms of our planet. Later, you will find out what kind of mechanism it is. Why do you believe that everyone must know this information? Because it concerns the life of each and every one of us, yours and ours. Only when we as humanity begin to understand what really happens to our climate on our planet, we begin to look for a way out in the right direction, a way out of the catastrophe that we're already rapidly approaching, since our mathematical model indicates that this catastrophe is almost irreversible in the consumerist format of society. We're deeply saddened to state that our mathematical model has been proven accurate. And for many people, an obvious example of this was the disastrous earthquakes in Turkey and Syria on February 6, which caused a terrible global-scale tragedy. A little later, we will discuss why these earthquakes occurred. And now, we offer you to watch a documentary about those events, which was prepared by our volunteers, including those who are now in Turkey. Words cannot convey all the horror that took place there. And now you will see everything for yourself. On the night of February 6th, there was a devastating 6 ফেব্রুয়ারি রাতে তুরস্ক ও সিরিয়ায় 7.8 মাত্রার একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়। বিকেলে 7.5 পয়েন্ট মাত্রার আরেকটি ছিল। আমরা তুরস্কে আছি, যারা এই ট্র্যাজেডি থেকে বেঁচে গেছেন, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি। Everyone was living a normal life, making plans for tomorrow. সবাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিল, আগামীকালের জন্য পরিকল্পনা করছিল, বাচ্চাদের স্কুলের জন্য প্রস্তুত করছিল। তাদের কেউই এটা আশা করেনি। আমরা 2 মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেলাম, মোট শূন্য। আপনাকে নতুন করে আপনার জীবন শুরু করতে হবে এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যদি আপনি এখনো বেঁচে থাকেন, কিন্তু অনেকের জীবন শেষ হয়ে গেল এক মুহূর্তেই। আমি ঘুম থেকে উঠে আমার পরিবারকে জাগালাম। আমরা যখন সিঁড়ি বেয়ে নামছি, কংক্রিট ইতিমধ্যেই পড়ে যেতে শুরু করেছে। আমি জানলা খুলে বসলাম, সব দিকে ধোঁয়া। আমি ভেবেছিলাম আমরা মারা যাব। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, কারণ সেখানে ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়া, ফাটল ফাটল ফাটল, জানলা দরজা ফেটে যাচ্ছে। বাড়িগুলো
আমাদের চোখের সামনে পড়ে গেছে এবং সেখানে এত ধুলো ছিল যেন কাছাকাছি কোথাও কোনো একটা বোমা ফেটে গেছে। I mean, it was very hard psychologically to listen to it, yet they survived it. এই লোকেদের সাথে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী ছাপ তৈরি করেছে এবং আমাদের অবশ্যই তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। এটি শোনা অসম্ভব ছিল কারণ মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি শোনা খুব কঠিন ছিল, তবুও তারা বেঁচে গেছে। One man who we interviewed ভবনগুলো ধসে পড়ে, বাইরের সবাই এমন নরকে ছিল যে লোকেরা তাদের বাবা মাকে ভিতরে রেখেছিল এবং এই সময় তাদের সন্তানদের বের করতে পারেনি, তারা সাহায্যের জন্য কাঁদছিল। আমার পাশের অ্যাপার্টমেন্ট এবং বিল্ডিং সম্পূর্ণরূপে মাটিতে সমতল হয়ে গেছিল। 7 তলার অ্যাপার্টমেন্ট মাটিতে মিশে গেছিল। সেখানে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ ছিলেন। মহিলাটি মাটিতে শুয়ে কাঁদছিলেন, আমাকে আমার বাচ্চা ফিরিয়ে দাও। একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি ধ্বংসাবশেষের উপরে কংক্রিটের উপরে বসেছিল। আমি তাকে তুলে নিলাম কিন্তু সে বেঁচে গেছিল না। আমি মানুষের চিৎকার শুনেছি। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে লোকজন চিৎকার করে কাঁদছিল। সেই বারান্দাগুলো একে অপরের উপর স্তূপ করা জড়িয়ে গেছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে তারা এমন ভয়ানক উপায়ে স্তূপ হয়ে ঘুরেছিল, বাচ্চারা ভিতরে আটকে পড়েছিল। তারা চিরকালের জন্য সেই ধসে পড়া বাড়িতে থেকে গেল। একটি বিল্ডিং অবশিষ্ট নেই, হাতায় বিধ্বস্ত, হাতায় সর্বনাশ। আমরা 2 দিন ধরে সব জায়গায় খুঁজছিলাম, কোনো ভবনেই কোনো বাসিন্দা ছিল না। এমন ভূমিকম্প আমি জীবনে কোনোদিনও দেখিনি। আমি মনে করি না যে এমন একজন ব্যক্তি ছিল যার সাথে আমরা কথা বলেছিলাম যে তাদের পরিবারের কোনো কেউ মারা যায়নি। একজন ব্যক্তি যাকে আমরা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম সে বলেছিল যে ভূমিকম্পের পরে সে তার ফোন বুক থেকে 200টা পরিচিতি মুছে দিয়েছিল। 200 সরকারিভাবে তাদের দাবি, যেখানে 50,000 মানুষ মারা গেছে, 20,000 ভবন মাটিতে পড়ে গেছে। Moreover, the Turks traditionally live in large families. Also, eyewitnesses told us that in the first days after the earthquake, they could hear a lot of screaming. They could hear a lot of screaming. They could hear a lot of cries of people who were left under the rubble. But each day, these cries became fewer and fewer. There was a picture all over the internet. ইন্টারনেট জুড়ে একটি ছবি ছিল। আমি নিশ্চিত যে এটি একমাত্র ঘটনা ছিল না যেখানে একজন বাবা বসে আছেন এবং তার সন্তানের হাত ধরে আছেন। তার ছোট্ট মেয়েটি ধ্বংসস্তূপের নিচে পড়েছিল। পরে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল এবং বলেছিল, আমি অনুভব করেছিলাম যে তার হাত ঠান্ডা হয়ে গেছে। তাই তিনি আক্ষরিক অর্থেই সেখানে বসেছিলেন তার মেয়ের হাত ধরে এবং অনুভব করতে পারছিলেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন। এটি কল্পনা করুন, একজন মা, একজন মহিলা যিনি তার সন্তানদের বাঁচাচ্ছেন, রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন, বাইরে বেরোনোর চেষ্টা করছেন যখন তার চারপাশের ভবন ধসে পড়ছে। But we didn't even pay attention to them. I mean, my only goal was to clear the road. আমি বাচ্চাদের আমার গাড়িতে রাখলাম কিন্তু এবার রাস্তা অবরুদ্ধ। ছাদ থেকে জিনিসপত্র, পাথর এবং ধ্বংসস্তূপ পড়ছিল কিন্তু আমরা তাদের দিকে নজর দিইনি। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তা পরিষ্কার করা এবং আমার বাচ্চাদের সাথে চলে যাওয়া। এবং এই ধরনের অনেক গল্প আছে। দুর্ভাগ্যবশত আমার বড় আফসোস, দেখুন আমার 3 সন্তান এবং আমার স্ত্রী এই নির্মাণ স্থলে শুয়ে আছে এবং ভূমিকম্পের 3য় দিন আমার বাচ্চারা ইতিমধ্যেই এখানে ঠান্ডায় মারা গেছে। এটা কি লজ্জা নয় যে আমাদের কথা কেউ শোনে না, কেউ আমাদের সাহায্য করতে আসবে না? আমরা অসহায়। কলকারি বলেছেন, ঠিক আছে আমরা তাদের পাঠাবো। তারা আসে, তারা কিছুই করে না, তারা শুধু ছবি তুলে নিয়ে চলে যায়। উদ্ধারকারীরা যখন পৌঁছেছে তখন তারা কি ধরনের সাহায্য দিয়েছে? The place where they were, but unfortunately for unknown reasons, these posts were deleted by social networks. আমি কোনো উদ্ধারকারীদের দেখতে পাইনি। আমি 5ম দিনে যেখান থেকে চলে গেছিলাম আমি কোনো উদ্ধারকারী দেখতে পাইনি। ধ্বংসস্তূপের নিচে থাকা অনেক লোক ভিডিও রেকর্ড করেছে, পোস্ট লিখেছে এবং সামাজিক নেটওয়ার্কে পোস্ট করেছে যাতে তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের তাদের সাথে কি ঘটেছিল তা জানাতে পারে। উদ্ধারকারীরা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান, তারা যেখানে ছিল সে সম্পর্কে তথ্য দিতে চেয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অজানা কারণে এই পোস্টগুলি সামাজিক নেটওয়ার্কে মুছে ফেলা হয়েছে। আমি তোমার কাছে আমার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছি না। আমি ধ্বংসস্তূপের নিচে আছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আর হয়তো আর 2-3-4টি পরিবার। আপনি কি আমাদের প্রতিবেশীদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন? Helped out and made every effort, but we talked to them as well. They have a lot of questions too. They're using some kind of prehistoric mechanical tools to save people. Wow, we have everything for
এদিকে মানুষের হত্যার জন্য আমাদের সবকিছু আছে, আমাদের থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা আছে, আমাদের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র, ট্যাঙ্ক, আমাদের কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আছে। আমরা একটি থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা দিয়ে 15 কিলোমিটার দূরে একটি স্নাইপারকে খুঁজে পেতে পারি, কিন্তু আমরা আপনার সামনে শুয়ে থাকা একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ এটি করার সরঞ্জাম আমাদের কাছে নেই। এরপর কি আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে থাকতে পারি? আমাদের গাজিয়ান্টেপ এবং নুরদাগি শহরে কাজ করছি। পুরো দলটি একবার কাজ শুরু করে, সমস্ত ঘর ফাটল, সমস্ত শূন্যতা দেখে আমি ভিতরে হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম এবং শুনতে পাচ্ছিলাম কেউ ডাক দিচ্ছে, এবং আমি অনুসন্ধান শুরু করলাম। আমি হামাগুড়ি দিতে থাকলাম, আমি শব্দের দিকে হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম এবং এই শব্দটি আমার সামনেই দেখা গেল। আমি খনন করতে শুরু করলাম এবং অবশেষে আমি একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পেলাম। আমি তাকে খুঁড়ে বের করলাম এবং আমি এটা সহ্য করতে পারলাম না, সাথে সাথে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। আমি এই অনুভূতিগুলিকে কিভাবে শব্দে প্রকাশ করবো তাও জানি না। আমি সবাইকে চিৎকার করে বলতে লাগলাম আমি একজনকে খুঁজে পেয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সেখানে ছুটে এলো সব ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমাদের তাকে কিছুটা সরতে হয়েছিল, কিন্তু যখন আমরা তাকে সরাতে যাচ্ছিলাম তখন সে চিৎকার করছিল এবং তার হাহাকারে আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। তিনি পিষ্ট হয়েছিলেন, তার বাহুটি কত টন ওজনের একটা বিশাল স্ল্যাব দ্বারা পিষ্ট হয়েছিল আমি জানি না। আমরা অবশেষে সেই স্ল্যাবটিকে ফাঁকা করে ফেললাম এবং একজন লোক ভিতরে তাকালো এবং দেখা গেল যে অন্য একজনের হাত ধরে আছে। তারপরে আমরা আরো তাকালাম এবং সেখানে অন্য কেউ পড়ে আছে, কিন্তু সে ইতিমধ্যেই মারা গেছে। Is anyone alive? If there is, respond. If there is, respond. Knock, scratch. They're going to listen to you now. At that moment, all the equipment, everything that can make sounds, even people should remain still. Not even shuffle their feet on the ground. Everything, literally everything, freezes around. They start listening. If the rescuers hear something, they start digging somewhere in that direction. উদ্ধারকারীরা কিছু শুনতে পেলে সেদিকে কোথাও খনন শুরু করে এবং এটা দেখা গেল একজন বধির নিঃশব্দ ব্যক্তি ছিল। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন? এবং তিনি শুধু একটা শুনতে পাবে না, কিন্তু কিছু বেঁচে থাকা আমাকে বলেছিল। যতবার আমরা ঘুমিয়ে পড়ি আমরা ভেবেছিলাম এটাই আমার, সম্ভবত আর কখনো জাগবো না। তাদের অবস্থা কল্পনা করুন, এবং তারা সেখানে ছিল আমি জানি না, অনেক দিন ধরে তারা কেবল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের বলেছিলেন যে যারা বেঁচে ছিল তারা মৃতদের হিংসা করছিল, যে একটি সরাসরি উদ্ধৃতি। কেন? কারণ যারা সাথে সাথে মারা গেছে তারা মারা গেছে। আরেকজন তুর্কি ভূমিকম্পবিদ আহমেদ এরকানের মতে ধ্বংসস্তূপের নিচে 1,80,000 পড়ে আছে। 1,80,000 মানুষ যারা কংক্রিটের স্তূপের নিচে ছিল, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ, তাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। কথা বলতেও বেদনাদায়ক, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের সাহায্য করা হয়নি। কোনো গ্রামে কোনো সাহায্যই ছিল না। 80টি দেশ থেকে 20,000 উদ্ধারকারী পাঠানো হয়েছে, যে প্রতিটি বাড়িতে একজন মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে যারা ছিল তাদের বাঁচানোর জন্য একজন ব্যক্তি কিভাবে পুরো বাড়ি ভেঙে ফেলতে পারে। We've just passed near one of the houses. আমরা সবেমাত্র একটি বাড়ির কাছে গিয়েছি। ওই দুটি ভবনের নিচে এখনো 2 শতাধিক মানুষ বেঁচে আছেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই তারা চিৎকার করছে, কিন্তু উদ্ধারকারীরা এই লোকদের কাছে যেতে পারছে না। তাদের যথেষ্ট উপকরণ নেই, কারণ বেশ কয়েকটি শহর ধ্বংসস্তূপে পড়ে রয়েছে। প্রয়োজনগুলো মূল্যায়ন করতে তাদের 2 সপ্তাহ সময় লেগেছে। কল্পনা করুন, ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং জাতিসংঘ সংস্থা এজেন্সিগুলোর জন্য অপেক্ষা করছে তাদের প্রয়োজনের মূল্যায়ন করার জন্য। আমরা জানি তাদের এখন কি দরকার। A completely destroyed town. No infrastructure, no working hospitals or clinics, no police, no law and order. There are looters rampaging everywhere. That also happened, unfortunately. আমরা কোনো রুটি খুঁজে পাইনি, বেকারিগুলো বন্ধ ছিল, সবাই নিজ নিজ অবস্থানে ছিল। সেখানে একজন বয়স্ক দম্পতি ছিল, আমরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম রাস্তায় বাস করছো কেন, রাষ্ট্র কি তোমাদের তাঁবু দেয়নি? তিনি বললেন না, আমার ছেলে ইতিমধ্যেই সব তাঁবু হস্তান্তর করা হয়েছে। এখানে আমাদের আশেপাশের কেউ আমাদের কিছু দেয়নি, আমরা অপেক্ষা করছি। লুটেরা আছে, চোর আছে, একজন লোক মারা গেছে, তারা আঙুল থেকে আংটিটি কেড়ে নিয়েছে। এমন ঘটনাও ঘটেছে। মানুষ তাদের জীবন নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে।
They are just like you. And if there are loved ones, relatives, friends near you, look to the left, look to the right, look them in the eyes. They are the same kind of people, and as long as you watch and think that this is just a YouTube video, just an image, it doesn't sink in. You realize that the story you see on YouTube is a human life just like yours. That was simply abandoned to the mercy of fate. Abandoned by us. We, the survivors, কিন্তু আপনি abandoned them যখন to the এই mercy. লোকদের সাথে কথা বলেন, আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি ইউটিউবে দেখেন প্রতিটি গল্পই একটি মানুষের জীবন ঠিক আপনার মতো, যেটি কেবল ভাগ্যের করুণায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। আমাদের দ্বারা পরিত্যক্ত আমরা যারা বেঁচে আছি তাদের ভাগ্যের করুণায় পরিত্যাগ করেছি। কেন? কারণ আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করি না, কারণ আমরা ভোগবাদী বিন্যাসকে সমর্থন করি, আমরা একটি জঘন্য কাজ করি না। আমরা বসে আছি এবং ভাবছি যে এটি আমাদের প্রভাবিত করবে না, তারাও বসে এই কথাই ভাবছিল। I can't describe to you what's happening here. It's so scary. And Judgment Day will be even scarier. The situation is complicated, but again, পরিস্থিতি জটিল, কিন্তু আবারও এই পরিস্থিতির জন্য আমরাই দায়ী। ভোগবাদী বিন্যাসের জন্য আমরা দায়ী। আমরা এটি প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়ার জন্য দায়ী। এবং আমরা লোকেদের এই সার্ভেলান্সের খপ্পরে ফেলে দিচ্ছি, যা তাদের কেবল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করছে এবং লোকদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। মানুষ হিসেবে আমাদের মৌলিক ভূমিকা পালন করা ছাড়া আমাদের আর কোনো আশ্রয় নেই। তারা পরের দিন একটি শিশুকে টেনে আনে, 128 ঘন্টা পর তারা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে একটি শিশুকে বের করে আনে। আমি তার নিষ্পাপ বুক দেখেছি এবং এটি আমাকে খুব স্পর্শ করেছে। এত মানুষ মারা গেছে, আমি আশা করি মানুষ এটা একটু হলেও উপলব্ধি করত। আমি চাই তারা একটু জেগে থাকবে, পৃথিবীর কোন দিকে যাচ্ছে। আমি আশা করি তারা ঐক্যবদ্ধ হবে এবং এইসব ঘটনা আর ঘটবে না। মানে আপনি জানেন, আমি একটু আবেগপ্রবণ। I mean, you know, I'm a bit emotional. মানুষ কেন মরছে? জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষ মারা যাচ্ছে কেন? কারণ আমরা সত্য জানি না, কারণ আমরা জানি না কি জলবায়ুকে প্রভাবিত করছে, এবং যদি আমরা জানি না এটি কি প্রভাবিত করে, আমরা জানি না এটি কতটা বিপর্যয়কর, এবং এইভাবে আমরা কিছু দিয়ে এর বিরোধিতা করতে পারছি না। ভূমিকম্পের আগে আমি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি থেকে দাবিদার সাথে কাজ করতাম, এবং ভূমিকম্পের পরে পুরো দৃশ্যটি আমাকে ভিডিওগুলি এবং সমস্ত ঘটনা এবং সত্য এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত সমস্ত প্রতিবেদনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার তত্ত্বে যা বলেছিলাম আমরা অনুশীলনে থাকতাম, এবং আমি আশা করি আমরা সেদিন যা দেখেছিলাম তা পুরো বিশ্ব দেখতে পাবে না। And I hope the whole world will not see what we saw that day. In this earthquake, এই ভূমিকম্পে তুর্কি জাতির বিপুল সংখ্যক মানুষ হারিয়েছে। আমরা কেবল নিশ্চিত করতে বাধ্য যে এটি আবার না ঘটে, এবং আমরা এই সুযোগ আছে আমাদের হাতে, আমরা মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি। we can save human lives. But this is only possible in the কিন্তু creative. এটা শুধুমাত্র ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতেই সম্ভব। যে কোনো ব্যক্তি যদি তারা একজন মানুষ হয়, যদি তাদের অন্তত একটি অ্যাকাউন্টস, বিবেক এবং সম্মান থাকে, তবে তারা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং তাদের ক্ষমতায় সবকিছু করতে, সর্বাধিক প্রচেষ্টা করতে, তাদের ক্ষমতায় সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে বাধ্য। যারা এখনো জীবিত এবং যাদের সার্ভেলান্স এখনো পৌঁছায়নি, তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়াস করতে পারে। এবং আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তার ক্লাচ আমাদের প্রত্যেককে হুমকি দিচ্ছে ঠিক এই সেকেন্ডে, এবং পরবর্তী সময়ে এটি কোথায় আঘাত করবে আমরা জানি না। We extend our condolences to all those affected by this terrible tragedy. It breaks our hearts to see what we just witnessed. It's horrifying to realize that many people were left to die under the rubble. Unfortunately, no one will solve this problem in the consumerist format of society. The horror is that earthquakes and disasters like this will only increase with each passing year. This tomorrow. And the goal of today's forum is to prevent this unwanted reality, to prevent catastrophes as in Turkey and Syria. Our objective is to save human lives. To do this, firstly, we need to change the format of our society from consumerist to creative. And today we will talk about how to do this. Secondly, we need to understand the true causes of climate change, because only then can we know how to prevent them. These are two tasks that today's forum is dedicated to. And I would like to return the floor to our speaker, Yelizaveta Khromova.
На протяжении многих лет мы предупреждали. For many years, we've been warning that cataclysms, volcanic and tectonic activity will increase due to the 12,000-year cycle of cataclysms, but the world community still disregards this information. It is really scary to see such disasters as those in Turkey and Syria, and it is even more scary to realize that this is only the beginning. We see how after such tragedies that are making the world's news, the interest to the topic of climate is rising, but then unfortunately, it subsudes again. How many more catastrophes should occur for the issue of the true causes of climate change and the growth of geodynamic activity in the Earth's interior to be the main international agenda? We understand that all of us will die if no one in the world studies the true causes of climate change and looks for ways out. That is why we do it, because someone has to do it. We will do it until the last day. It is our responsibility as এটা খুবই people. ভয়ানক যে এই ধরনের সংগঠন ঘটে যাচ্ছে এবং এটা সার্বক্ষণিকভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং এই ধরনের ঘটনা কতদিন পর্যন্ত আমাদের চলতে থাকবে এবং আমরা কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা এই সমস্যাগুলো তাড়াতাড়ি সমাধান করতে পারবো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে এবং এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কতটা সমাধান করতে পারবে এবং এই জিনিসগুলো কি আমাদেরকে এবং আমাদের এটা শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের করতে হবে এবং সমস্যাগুলো আমাদের অতি শীঘ্রই সমাধান করতে হবে এবং আমরা বর্তমানে যে সমস্যাগুলো দেখতেছি সেই সমস্যাগুলো আমাদের কি আদৌ সমাধান করতে পারবো কিনা এবং আমরা বর্তমানে খুব ধীরভাবে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারতেছি On the Anatolian fault. The cause is the growth of deep focus earthquakes. Just to remind you, deep focus earthquakes are the earthquakes that occur mantle at a depth of 300 to 700 kilometers. When they were first discovered, researchers were puzzled because the mantle is a ductile medium and there's nothing that could break in it. We discussed in the previous forum, and now we're going to cover this topic in more detail. Why do we study the deep focus earthquakes so thoroughly? Look at the graph increase in the number of deep focus earthquakes. You can see how big the spike in the deep focus earthquake is in the year 1995. This is exactly the year when the sharp drift in the magnetic and geographic poles took place. According to the ISC database, there has been 5-fold increase in the number of deep focus earthquakes in the last 28 years, as you can see in the graph. Next graph shows that the number of deep focus earthquakes at a depth greater than 500 kilometers is increasing the most, and they have been increasing since 1995. What is the danger of the exponential growth of deep focus earthquakes? To answer this question, let me draw your attention to the fact that became so extremely shocking to us. Do you know where the majority of all deep focus earthquakes in 2021 occur? Beneath the Middle East, under the territories where Turkey and Syria are located. According to the ISC, there were 190 earthquakes beneath the Middle East in 2021 at a depth of 435 miles, while the rest of the world had only about 70. Moreover, 2021 is a year that drastically stands out due to the increased number of this type of earthquakes in general. Never before have so many simultaneous deep focus earthquakes. We conclude that the sudden spike in deep focus earthquakes in 2021 was a catalyst for the series of tragic earthquakes that occurred in Turkey and Syria on February 6, 2023. Because the deep focus earthquake caused a plate to start collapsing, which triggered an unprecedented increase in dangerous seismic activities in the Middle East region, which has now subsided to this day. Now, you understand the danger of deep focus earthquakes, but this is only part of the threat. Тоже с тобой представляют глубокофокусные землетрясения. So what are deep focus earthquakes? What is their mechanism? Deep focus earthquakes are actually explosions in magma at the depths of more
than 186 miles. They're equivalent to the explosion of hundreds of thousands of nuclear bombs in the earth. If such an explosion were to occur at the depths of 10 kilometers or 6 miles, it would be many times greater than the Yellowstone volcano. What could cause such explosions? During the 12,000-year cycle, the core of our planet is affected by external impact from outer space, which transmits additional energy to the core. It is important to know that this energy only interacts with the inner core of our planet due to its abnormal density. This energy causes the inner core to heat up more. Due to the abnormal heating of the inner core, the outer liquid core, which consists of molten iron and constantly moves around the inner core, heats up even more and becomes more fluid. Researchers have noticed that since 2000, this molten liquid iron flux in the outer core has accelerated threefold, and as you can see in the diagram, it is now moving beneath the Pacific Ocean from Canada to Siberia. It is the acceleration of this flux of the outer core that causes the Earth's magnetic poles to drift. What does the anomalous heating of the core lead to? You have to understand that the core generates a magnetic field in the same way as a dynamo, and its heating causes the magnetic dynamo to become unbalanced, thereby weakening the Earth's magnetic field. This includes the expansion of the South Atlantic anomaly, a dent in that has doubled in recent decades. What happens to the liquid outer core as it heats up? The molten substance of the liquid outer core begins to seep into the mantle in a large volume, as shown in the diagram. Scientists believe that the molten substance of the outer core can reach not only the mantle but even the Earth's surface, because it was found that the solidified lava of some underwater volcanoes off the coast of Hawaii and the Samoan archipelago contains an unusually large amount of heavy iron isotopes that are present only in the inner core. This suggests that there have been periods in the Earth's history when molten substance from the liquid reached the Earth's surface. How powerful would the internal impulse have to be to push liquid iron from the boundary of the core 1,800 miles upwards? Soon, we're risking to see the same composition of the erupting lava, and you'll find out later why. Just imagine the outer core is leaking into the mantle like a broken egg from its shell, and now it's happening with greater intensity. Hotter, more liquid, and mobile magma flows are forming in the areas of such leakage of the liquid core. At the outer core boundary, there are two main areas where such magma flows are located. If you draw a line, one is under Africa and the other one is under Pacific Ocean. Moreover, each of these two gigantic zones of hot magma flows has the area of size of the continent and is 100 times higher than Mount Everest. As they rise, they branch out like a tree, feeding magma plumes and volcanoes on Earth. In 2020, scientists discovered that the Pacific area of hot magma at the core mantle boundary below Hawaii is even larger than their previous estimates. We can see that these areas of the core are growing. How were these areas discovered? These regions of molten magma have been detected by analyzing thousands of records of seismic waves traveling across the Earth. There are two types of such regions depending on the speed at which the seismic wave travels. These are ultra-low velocity regions of more liquid magma and ultra-low velocity regions of leakage of the liquid core itself. Remember this information, it will be helpful later. Now let's answer the question of what causes explosions in magma, which we register based on deep focus earthquakes. As you may have already understand, there are areas of more liquid and molten magma in our planet's mantle that have begun to grow even more. This is due to the fact that the Earth core instantly heats up in the part of our planet which is currently receiving external impact from outer space. Because of this, the molten magma becomes more liquid and fluid. In those places of the mantle where such molten magma meets colder, not yet heated magma, there arise whirls and countercurrents, which leads to cavitation explosions.
What is a cavitation explosion? It is a very powerful nuclear explosion, a magma blow with the force of millions of nuclear bombs diverging tangentially in the magma in all directions. It can be compared to an electric discharge of the Yudkin effect. The Yudkin effect, or electrohydraulic effect, is a high-voltage electric discharge in a liquid medium. During this process, electrical energy is converted into mechanical energy in a very short period of time, and as a result, ultra-high impulse hydraulic impacts with local pressure of more than 100,000 atmospheres occur. Look at the video. You can see how the electric discharge disperses in different directions. The same thing happens in the interior of our planet during the cavitation process. Where will cavitation explosions occur? They occur at the boundaries of hot and cold magma, where the core has not yet heated the magma. They will also occur in the mantle under the ocean, since the ocean performs the function of cooling the lithosphere, but unfortunately today, it loses this function. The ocean used to draw heat off the interior, so there was less energy in the interior of the planet and fewer cavitation explosions. Magma had time to cool down, but now the mechanism is broken, and in vicious cycle, one thing intensifies the other. The more the ocean heats up, the more internal explosions will occur, and next you will learn why the ocean has stopped cooling the lithosphere. The same cavitation explosions also hit the core, disbalancing it even more. However, it is important to understand that we do not record these cavitation explosions as such, but we see only their ricochets from certain zones inside the planet. Those very ricochets are the deep focus seismologists record on the surface. And now imagine the power of the cavitation explosions if deep focus earthquakes of magnitude up to 8 are recorded on the surface. The explosion itself in the magma is many times more powerful. Deep focus earthquakes are now recorded in subduction zones where one plate dips beneath the other, forming a loose region in the mantle due to the gap between the plates. In such zones, there are conditions for the formation of a reflected wave, but let's repeat, it is not the area of cavitation explosion itself, but only its ricochet. The shock wave from an explosion propagates the fastest precisely across the liquid magma. Therefore, we can conclude that in those areas where the record of deep focus earthquakes, magma is liquid and is already approaching the surface. All supervolcanoes are connected precisely by the liquid medium. For example, Ira and Yellowstone are connected by liquid molten through which a wave from a cavitation explosion can propagate. Cavitation explosions are also dangerous because their wave, as it travels through the liquid magma, can cause pressure on the boundaries of lithospheric plates and along faults. And this pressure manifests itself in a series of earthquakes. This is what we observed on February 6, when the cavitation explosion, whose ricochet was recorded at the depths of as a deep focus earthquakes under the Mariana Trench, caused pressure at the intersection of these tectonic plates, the Anatolian, Arabian, and African, resulting in two powerful earthquakes. It is important to note that today we're unable to register all deep focus earthquakes. Sometimes we may not even see the source of the explosion itself, but we can observe its consequences, a series of small earthquakes, the so-called swarms, which occur when a cavitation explosion diverges tangentially in liquid magma. We would also like to announce that the team of the Creative Society scientific community has analyzed and prepared a visualization of deep focus earthquakes data on the Creative Society website. You can now see a link how to find this data on the website under Climate Data Analysis. If you wish, you can download this data and conduct your own analysis. To contact us, send us an email at climate@creativesociety.com as indicated on the screen. The analysis of the correlation of the processes occurring in the mantle with the processes occurring in the atmosphere is especially interesting. Now, let's look again at the graph at an increase of deep focus earthquakes we saw at the beginning. Now, after
everything you have heard, you understand why this graph is so alarming and why we pay so much attention to studying exactly this type of earthquakes. After all, an increase in deep focus earthquakes directly indicates an increase in cavitation explosions in the planet's interior, which in turn means that the Earth's core is rapidly destabilizing and heating up. And all of this points to the approach of terrible disasters, earthquakes, and volcanic eruptions. Because, as we already mentioned, cavitation explosions work similarly to the Yudkin effect. A huge release of energy stimulates the release of energy even greater amounts, which causes the next discharge. One cavitation explosion causes a whole cascade of other cavitation explosions in the interior of our planet. If the ocean performed its function of drawing off heat from the lithosphere into the atmosphere, this wouldn't be so terrible. But since this system now is disrupted, all this energy accumulates under our feet, leading to an even greater increase in cavitation explosions. And the fact that today we're witnessing an abnormal growth in synchronization and volcanic eruptions on Earth is directly related to the fact that cavitation explosions are becoming more frequent and the shock waves from them spread all over the planet. Today, the number of disasters is growing at a faster rate than before. And the most terrifying part is that due to the increasing number of cavitation explosions, the threat of volcanic eruptions is approaching us faster and faster. Cavitation explosions can be compared to hitting the bottom of the champagne bottle when the cork simply flies out of the bottle. From one of these blasts, the cork eventually will fly out of the several volcanoes such as Yellowstone, and then we won't need to fear the coming of 2036. Such cavitation explosions cause magma in the planet's interior to heat up, expand in the volume, and get closer to the crust and press on it. This leads to the increase in seismic and volcanic activity. The rise of magma is often accompanied by swarms of earthquakes, become very frequent recently. Some people believe that these earthquakes are caused by magma rising and break through the crust, but that's not really the case. Magma melts and burns its way through, forming new cavities in the crust. Magma moves not constantly, but in pulses. It circulates, now it rises, and then it descends. And then magma descends, the pressure in the cavity drops. Furthermore, the overlying rocks have enormous pressure, causing them to close over cavity, thereby preventing magma by bursting through the surface. This is what we observe as earthquake swarms. Essentially, this is a compensatory mechanism that prevents magma from erupting completely. If not for this compensatory function of the crust, no eruption would stop and it would continue to erupt until magma chamber is completely empty. Then swarms of the earthquakes are registered closer to the surface. It means that the magma is already approaching this area. Therefore, the volcano is already preparing for eruption. And unfortunately, recently we have observed a huge number of such earthquake swarms in various parts of the world. For example, in Japan, on Mount Bandai on December 2022, a record earthquake swarm was registered, was a 786 tremor in just one day. This indicates that an eruption of this volcano is approaching as magma is already burning its way through. It's noteworthy that the last time this powerful volcano erupted about 2 12,000-year cycles ago. It's been 28 years since 1995, when the drastic changes in the planet's core began, pushing molten magma to the surface. How many years do you think it takes to magma to rise to the surface and for catastrophic eruption to begin? In scientific papers, you can read that the rise of magma plumes usually occurs at the rate of about 1 inch per year. However, in fact, during the cycle of cataclysms, magma can rise in a few days. Let's consider a few examples of that. For example, in 2014, volcano Bargahraum erupted, and it took only 10 days for magma to rise from a depth of
24 kilometers to the surface. But that is an example where the magma channel has already been worked out. And now, 8 years later, we see examples where magma does not even need the old channel. It directly bursts through the Earth crust in different locations of the planet. In May 2019, the birth of the new volcano was recorded on the coast of Mayotte near the island Reunion in the Madagascar region. A year before this, anomalous seismic activity was detected in the base of the lithosphere at a depth of 50 miles or 80 kilometers in this area. And in just 1 year, magma traveled this distance of 80 kilometers or 50 miles. And in May 2019, a volcano appeared on the surface. It's important to note that this happened just above the zone of African anomaly, where the hot, liquid magma at the core mantle boundary. To say that this is abnormally rapid rise of magma is to say nothing. Previously, such processes took millions of years, but now this happened in a matter of few months. Such a velocity of magma ascent shocks volcanologists because they are used to observing volcanic eruptions not during the 12,000-year cycle. Now, everything has changed. Such rapid magma ascent is due to the abnormal heating coming from the planet's core, which is affected by the external cosmic impact. Magma that rises from the depth is much hotter and has different chemical composition. Such examples have been found at the Fagradalsfjall volcano in Iceland and at Coimbra Vieja volcano on the island of La Palma in Spain in 2021, among many others. And most importantly, lava Coimbra Vieja was superfluid of the lowest viscosity among historical basaltic eruptions. If we compare all cases of abnormally rapid magma ascent and the emergence of lavas of different composition, we find that many of the volcanic anomalies recorded recently occur over zones of magma flows at the boundary between the core and the mantle. We discussed that there are two types of areas of hot liquid magma in the Earth's bowels. Here, we mean the areas that have the properties of ultra-low velocity of acoustic waves. These are areas where liquid core leaks into magma. Many of these areas feed magmatic chambers under hotspots, stationary and magmatic plumes. In other words, right now, the first area where magma ascent was a hotspot because they directly received a magnetic impulse from the Earth's core. By the way, the Yellowstone supervolcano is one of such hotspots. In the near future, volcanic activity will increase in other places too, not only in the areas of hotspots. All the examples you have heard today once again confirms our mathematical model, Forum Global Crisis, Our Survival is in Unity, on November 12th, 2022. Now we see that it is not just individual volcanoes or even pairs that are activated, but the entire volcanic provinces. And to our great regret, we will observe only ever stronger volcanic activity from now on, including supervolcanoes, one of which has been preparing to erupt. This is a Yellowstone supervolcano. Can you imagine what will happen if the Yellowstone supervolcano explodes? Avalanches of red-hot ash would sweep in all directions from the volcano, destroying everything in their path. The ash clouds will reach speeds of up to 200 miles per hour. The ash will be very hot, up to 1,500 degrees Fahrenheit, which is twice as hot as a pizza oven. I would not want to be near the volcano at the time of its eruption. All life would be destroyed within a radius of 750 miles. America would turn into Pompeii. It will be a disaster for the entire planet. The ash is very sharp and toxic. It will remain suspended in the air for years, and it will be very dangerous to inhale it. The resulting acid rains will start to fall. But worst of all, the volcano's ash emissions will block the sun's rays from warming the Earth's surface and will plunge the entire planet into a volcanic winter and night. Atmospheric temperatures will drop by 27 degrees Fahrenheit,
within a matter of months, an ice age will literally be upon us. The explosion of Yellowstone will also cause the detonation of other supervolcanoes. A series of magnitude 10 earthquakes will sweep across the planet. It will be an instant death for billions of people and the end of our technogenic civilization. It is believed that the frequency of Yellowstone eruptions is about once every 500 to 800. The last eruption of this magnitude happened more than 630,000 years ago. Could it be that there are still tens of thousands of years to go before the eruption? We have begun to look into this issue, given that it's not only a national, but a supranational threat to all of humanity. In December of 2022, Olga Schmidt, president of the Creative Society USA nonprofit corporation, published a post on her Twitter page that the Yellowstone caldera would keep the whole world in fear in the near future. To which the USGS, that is the U.S. Geological Survey, published an official response that Yellowstone is not showing any signs of unrest and is at normal levels of activity. Now, we're going to tell you about the results of our independent investigation, which served as a basis for the Twitter post. Is Yellowstone as good as the USGS assures us it is? Let's start with the official statements from the USGS article. How can we tell when a volcano will erupt? Which lists notable precursors to an eruption. Let's go through each point regarding the Yellowstone caldera over the last decades. Point 1. An increase in the frequency and intensity of felt earthquakes. We built a graph of earthquakes in the Yellowstone caldera area according to the USGS data, and we're shocked by the severity of the situation. The graph showing the number of earthquakes has an increasing trend. A reasonable question arises. Maybe the number of sensors is increasing. The answer is no. We found out that for many years, the location of seismic sensors in the Yellowstone caldera allows us to record all earthquakes with very small magnitudes, even just above zero. It turns out that the very first point of the USGS article on the precursors to an eruption, namely an increase in the frequency of earthquakes, is already happening. We have also noticed that in recent years, the number of earthquakes of magnitudes and below has been increasing in leaps. This is exactly an increase in the intensity of earthquakes. The leaps occur because magma enters the chamber in pulses, in portions under pressure from deep within the mantle. Then, we decided to see if there is a behavioral dynamics by depth of earthquakes and found that in 2010, the greatest number of earthquakes was registered at a depth of 11 kilometers, while in 2022, it was already at a depth of 5 kilometers. In other words, the change in earthquake depths tells us that Yellowstone's underground activity is approaching the surface. As magma ascends, protective mechanisms are being formed. Rocks collapse above the zones of magma intrusion and earthquakes occur. The fact that earthquakes now occur at a depth of 5 kilometers means that magma at this depth has already eaten away the Earth's crust. Pure mathematics. Over 12 years, magma has passed 6 kilometers, which is more than half of the way. And how long will it take for magma to travel the rest of the path? Many times faster, because the events develop exponentially. So right now, we are observing an increase in the number and intensity of earthquakes in correspondence with the first point. Isn't it interesting? USGS doesn't see any threat on the basis of its own data. Point 2. Noticeable steaming or fumarolic activity. Geysers act as a cooling mechanism for volcanoes. They function through the release of superheated water vapor. There are more than 10,000 active thermal features across the territory of the Yellowstone volcano. Geysers are common for this area, but Yellowstone has seen anomalies in recent years. The Steamboat Geyser in the Norris Valley, which is the tallest and the most powerful geyser in the world, used to erupt but once a year. But between 2018 and 2020, it erupted 48 times a year. This indicates an increase in subsurface heating precisely in that area, which in turn raises the risk of a Yellowstone eruption by 50 times within such a short time frame. This is a catastrophic situation. Geyser activity is controlled by the rise of magma. It can be tracked by earthquakes.
এটা ভূমিকম্প দ্বারা ট্র্যাক করা যেতে পারে। আমরা ডেটা সংগ্রহ করেছি এবং দেখেছি যে নরিস উপত্যকার বেশিরভাগ গিজার শক্তিশালী ভূমিকম্পের ঝাঁকুনির পরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এটি পরামর্শ দেয় যে ম্যাগমার নতুন ঢেউ ভূমিকম্পের কারণ হয়, যা বাষ্পবাহী নৌকা সহ গিজারের সক্রিয়করণের কারণ হয়। The most active area for earthquakes and geysers in all of Yellowstone is the Norris Valley. It is known that the last super eruption of Yellowstone এই মুহূর্তে ইয়েলোস্টোন জুড়ে ভূমিকম্পের এবং গিজারের অন্যান্য সবচেয়ে সক্রিয় এলাকা হলো নরিস ভ্যালি। এটি জানা যায় যে 6,40,000 বছর আগে ইয়েলোস্টোনের শেষ সুপার অগ্নুৎপাত নরিস উপত্যকায় শুরু হয়েছিল এবং ঠিক এখানেই ভূমিকম্প এবং গিজার কার্যকলাপের সংখ্যা বেড়েছে এবং এটি উদ্বেগজনক। there was a synchronization of geyser activity when most of the geysers of the entire caldera simultaneously began to erupt many times. পার্কের অন্যান্য অংশে গিজারের কার্যকলাপ সম্পর্কে কি আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন? আমরা দেখেছি যে 2018 সালে গিজার কার্যকলাপের একটি সিনক্রোনাইজেশন ছিল, যখন পুরো ক্যালডেরার বেশিরভাগ গিজার একই সাথে বিস্ফোরিত শুরু করে অনেকবার আরো প্রায়। এর মানে হলো যে গিজারগুলি আরো তাপ ছেড়ে দিতে শুরু করেছে। গিজার কার্যকলাপ এখনো উচ্চ রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গিজার ক্রিয়াকলাপে হঠাৎ পরিবর্তন একটি উদ্বেগজনক সংকেত। গিজারগুলি ইতিমধ্যেই ক্যালডেরার চারপাশে এবং চারপাশে সিনক্রোনাইজ করছে। দ্বিতীয় পয়েন্টে আরো নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। There was a sudden fivefold increase in the uplift rate, reaching up to পয়েন্ট 3, 15 centimeters স্থল per year in the পৃষ্ঠের Norris Valley সূক্ষ্ম area. ফোলা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইয়েলোস্টোনের পৃষ্ঠের উত্থান বা হ্রাসের হার প্রতি বছর 2 থেকে 4 সেন্টিমিটারের মধ্যে হয়। যাই হোক, 2013-2014 সালে নরিস ভ্যালির এলাকায় প্রতি বছর 15 সেন্টিমিটার পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য উত্থানের হারে হঠাৎ 5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি, বাইসনের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ এবং দামাল গলে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এই সময় ছিল যে ইয়েলোস্টোন আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের খুব কাছাকাছি ছিল। এই সমাজে মহান উদ্বেগ সৃষ্টি এবং পরে ইয়েলোস্টোনের বেশিরভাগ মনিটরিং ডেটা জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন করা শুরু হয়েছিল। আমরা ভূপৃষ্ঠের উত্থানের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলাম এবং শিখলাম যে 1980 সালে মাউন্ট সেন্ট হেলেন্সের বিপর্যয় অগ্নুৎপাত উত্থানের মাত্র 1 মাস পরে শুরু হয়েছিল। 2013 সালের প্রথম দিকে সেখানে একটি তীব্র ঘটনা ঘটেছিল ইয়েলোস্টোনের উত্থানের, এবং এটি যে কোনো মুহূর্তে আবার ঘটতে পারে এবং কেউ জানে না এটি কিভাবে শেষ হবে। তৃতীয় পয়েন্ট বিতর্ক, এটি একটি বিশেষ অবশেষ। পয়েন্ট 4, তাপ প্রবাহে ছোট্ট পরিবর্তন। দেখা যাচ্ছে ইয়েলোস্টোনের বাকি মহাদেশের তুলনায় 30% বেশি তাপ বিকিরণ করে এবং উত্তর আমেরিকার একটি বিস্ফোরণ চুল্লি মতো এবং কয়লা ক্রমাগত তার দহনকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। 2000-এর দশক থেকে নতুন তাপীয় অঞ্চলের উত্থান পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এখানে পৃথিবী পৃষ্ঠের অস্বাভাবিক উত্তাপের কিছু উদাহরণ রয়েছে। 2003-এ নরিস এলাকায় নতুন অঞ্চল স্থল তাপমাত্রা 94 ডিগ্রি সেলসিয়াস 200 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। উদ্ভিদ অবিলম্বে মারা গেছে, কিন্তু গিজার সিদ্ধ হয়ে শুকিয়ে যায়। 2018 সালে লেক টার্ন এলাকায় 3 হেক্টরেরও বেশি বন জঙ্গল গাছ পুড়ে গেছে। পৃষ্ঠার তাপমাত্রা ছিল, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ছিল 60 ডিগ্রি 80 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো, বা 140 বা 170 ডিগ্রি ফারেনহাইট। 2014 সালে অ্যাসফল্ট রাস্তা গলে একটি শিখর ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শী লক্ষ্য করেছেন শীতকালে কিছু অঞ্চলে তুষার গলে যায়, মাটির উষ্ণ তাপপ্রবাহে একটি ছোট্ট পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তে আমরা মাটির চরম গরম পালন। পয়েন্ট 4 নিশ্চিত করা হয়েছে। পয়েন্ট 7, পয়েন্ট 5, কুমারলিক গ্যাসের গঠন এবং আপেক্ষিক প্রাচুর্যের পরিবর্তন। হিলিয়াম 4 এর চারপাশে অনেক মিডিয়া হাইপ হয়েছে যে ইয়েলোস্টোন এলাকায় এটি অনেক আছে। যাই হোক, এটি প্রমাণিত হয়েছে যে অগ্নুৎপাতের পূর্বাভাসের জন্য আরেকটি সূচক গুরুত্বপূর্ণ, হিলিয়াম 3 থেকে হিলিয়াম 4 এবং আইসোটোপিক অনুপাত। এটা অদ্ভুত যে সামান্য মনোযোগ অযত্নে এটি দেওয়া হয়, যদিও এটি বিশেষ সূচক যে একটি অগ্নুৎপাতের আগে এটি তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বছরের প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক কাজের উপর ভিত্তি করে আমরা হিলিয়াম 3 থেকে হিলিয়াম 4 এর অনুপাত প্রদর্শন করে এটি গ্রাফ তৈরি করেছি। এটি 15.8 এটি 15.8 ছিল যখন 1985 সালে এবং 17 হয়ে গেছিল 2003 সালে।
অস্বাভাবিক উচ্চমানের অঞ্চলগুলি নরিস ভ্যালি এবং ক্যালডেরার সক্রিয় অংশে অবস্থিত। স্পষ্টতই অতীতের ইয়েলোস্টোন সুপার বিস্ফোরণ থেকে খনিজ অন্তর্ভুক্তিতে 17 এই মান পাওয়া গেছে। দেখা যাচ্ছে যে হিলিয়াম 3 থেকে হিলিয়াম 4 যে আইসোটোপিক অনুপাতের বৃদ্ধি, এর বর্তমান অনুপাত একটি সমালোচনামূলক স্তরে পৌঁছেছে, যা একটি অগ্নুৎপাতকে ট্রিগার করতে পারে। ইউএসজিএস কেন এই বিষয়ে নীরব? আমরা এই তথ্য খুঁজে পেয়েছি। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ তারা কি তা জানে না? অগ্নুৎপাতের ঠিক আগে আগ্নেয়গিরির গ্যাসের একটি তীব্র মুক্তি ঘটেছে। ঘটনার কয়েক সপ্তাহ, দিন বা ঘন্টা আগে এটি একটি অগ্নুৎপাত শুরুর একটি সঠিক স্বল্পমেয়াদী ইঙ্গিত দেয়। অতএব এখন হিলিয়াম ছাড়াও অন্যান্য সমস্ত গ্যাসের নির্গমন সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে ইয়েলোস্টোন এলাকায় সেন্সর আছে যা গ্যাস নির্গমনের পরিমাপ করে। যাই হোক, এখন তাদের রিডিং সব মানুষের জন্য উপলব্ধ নয়। কেন ইউএসজিএস অনলাইন গ্যাস পর্যবেক্ষণ বন্ধ করে দিয়েছে এবং এটি এখন সবার জন্য উপলব্ধ নয়? যাই হোক, এমনকি আমরা আমাদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে গ্যাসের সংমিশ্রণে একটি পরিবর্তন হয়েছে। 0.5 নিশ্চিত করা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন উপসংহার: আমরা ইউএসজিএস নিবন্ধে বর্ণিত একটি অগ্নুৎপাতের পূর্বসূরীদের সম্পূর্ণ তালিকার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম এবং ফলাফলগুলিতে হতবাক হয়েছিলাম। এই সমস্ত লক্ষণ ইয়েলোস্টোনে দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, নিবন্ধে একটি পোস্টস্ক্রিপ্ট রয়েছে। পূর্বসূরী সপ্তাহ, মাস এবং এমনকি বছর ধরেও চলতে পারে। বিস্ফোরক কার্যকলাপ শুরু হওয়ার আগে অথবা তারা যে কোনো সময় হ্রাস পেতে পারে এবং একটি অগ্নুৎপাত দ্বারা অনুসরণ করা যাবে না। এই সমস্ত লক্ষণ আগ্নেয়গিরির সক্রিয়করণের পরিণতি। তাই এমন একটি পোস্টস্ক্রিপ্ট রয়েছে। হ্যাঁ, আগ্নেয়গিরির 1000 বছর ধরে নিদ্রা হয়েছে, কিন্তু এখন এটি বিস্ফোরিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং গত 20 বছর ধরে এটি উদ্বেগজনক তীব্রতার সাথে ঘটছে। তাহলে ইয়েলোস্টোন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের জন্য ট্রিগার কি? আপনি এটা জিজ্ঞেস করতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা সম্মত যে একটি চেম্বারে গলানো ভগ্নাংশের পরিমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামিতি। বৈজ্ঞানিক মডেলগুলি পরামর্শ দেয় যে সমালোচনামূলক গলানো ভগ্নাংশ যেখানে আগ্নেয়গিরিটি বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা 35 থেকে 50-এর মধ্যে রয়েছে। এখানে কত সমালোচনামূলক দ্রবীভূত ভগ্নাংশ আছে? কিছু 2020 সেকেন্ড অনুমান অনুযায়ী একটি প্রায় 20%। যাই হোক, 2010 থেকে অনুমান অনুযায়ী এটি প্রায় 22% গলে গেছে। সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন। দ্রবীভূত পরিমাণের অনুপাত পরোক্ষভাবে সরবরাহ করা হয় এবং গণনার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে, কারণ এটি সরাসরি পরিমাপ করা যায় না। 2010-এর অনুমানগুলি সঠিক বলে ধরে নিলে তারপর চেম্বারের বর্তমান গলানো ভগ্নাংশ একটি বিস্ফোরণের জন্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট হতে হবে। আমরা কিভাবে জানতে পারি যে আগ্নেয়গিরি ইতিমধ্যে একটি অগ্নুৎপাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে? হয়তো অ্যাক্টিভেশনে কিছু অন্যান্য লক্ষণ আছে। 0.6 যা ইউএসজিএস এর তালিকায় নেই। ইয়েলোস্টোন ক্যালডেরায় সাম্প্রতিক আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের তথ্য বিশ্লেষণ করার পরে আমরা আসন্ন অগ্নুৎপাতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি। সম্প্রতি দূরবর্তী অঞ্চলে গভীর ফোকাস ভূমিকম্পের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। স্বাধীন ইয়েলোস্টোন গবেষক মেরি গ্রিলি আমাদের নজরে এটি এনে দিয়েছেন। জানুয়ারি 2022 সালে ইয়েলোস্টোন আর্জেন্টিনায় 600 কিলোমিটারের বেশি গভীরতার ভূমিকম্পের ফলে কম্পন অনুভব করা হয়েছিল। তারপরে ফেব্রুয়ারি 2023 সালে তুরস্কে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের একটি সিরিজ ইয়েলোস্টোনে একটি চেইন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এখন প্রভাবটি আর পৃথিবীর ভূত্বকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে না, পরিবর্তে এটি সরাসরি ম্যাগমার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় এবং এটি প্রভাবিত করে ইয়েলোস্টোন। যদি এখন ম্যাগমার মাধ্যমে দূরবর্তী ঘটনাগুলির সরাসরি প্রভাব থাকে, ফলস্বরূপ আগ্নেয়গিরির ম্যাগমার চাপ প্রতিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট উচ্চ, যার মানে এটা বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত। These are catastrophic events for the inhabitants of the earth. And recently, we have entered a cycle of such devastating cataclysms. The cycle occurs because of changes in the planet's core, and as a consequence, because of the rise of magma. In 95 and 2014, 1990 এবং 2014 সালে সেই অঞ্চলগুলির জন্য ভূমিকম্পের কার্যকলাপের শিকড় ছিল, যারা সরাসরি গভীর ম্যাগমা উৎসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি মধ্য মহাসাগরের রিজের অঞ্চল, আন্টার্কটিকা, প্লেটের সীমানার নিকটবর্তী অঞ্চল এবং হটস্পট। এই অঞ্চলে গভীর ম্যাগমা কোর এবং পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্যে একটি লিঙ্ক হিসেবে কাজ করে। যখন ম্যাগমা কোর থেকে আরোহণ করে, এই অঞ্চলগুলি প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখাবে 2050 এবং 2014 সালে ভূমিকম্পের কার্যকলাপে উত্থানের সাথে আমরা ঠিক এটি পর্যবেক্ষণ করেছি। ইয়েলোস্টোনের একটি হটস্পট একটি গভীর ম্যাগমা চেম্বারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। ফলস্বরূপ আমরা একই সময় একই রকম প্রতিক্রিয়া এবং ভূমিকম্পের কার্যকলাপ বৃদ্ধি দেখতে পাই। সুতরাং আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে আগ্নেয়গিরির সক্রিয়করণের প্রধান লক্ষণগুলির সাথে ইয়েলোস্টোনের বর্তমান 12,000 বছরের চক্রের প্রতি প্রতিক্রিয়া
ক্রিয়া দেখানো হচ্ছে। আসুন শুরুতেই ফিরে যাই, যখন আমরা আরো বলতে চেয়েছিলাম যে এটির সুপার অগ্নুৎপাতের মধ্যে একটি সময়কাল রয়েছে, এটি ম্যাগমা চেম্বারের প্রস্তুতির সময়কাল, এখন বিপর্যয়ের বর্তমান চক্র। সেই সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যখন ইয়েলোস্টোনের ম্যাগমা চেম্বার ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। যদি প্রক্রিয়াটি বন্ধ না করা হয় তবে ইয়েলোস্টোনের এই চক্রে বিস্ফোরিত হবে তা নিশ্চিত। আর ইউএসজিএস এটা জানে, কিন্তু তারা নীরব রাখে এবং তথ্য লোকায়। সুতরাং সমস্ত লক্ষণ এই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে যে সুপার ভলকানো বিস্ফোরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভূতাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী আগ্নেয়গিরির কয়েক হাজার বছরের প্রস্তুতি নিচ্ছে, যখন সক্রিয়করণ এবং বিস্ফোরণের রূপান্তর খুব দ্রুত ঘটে। ম্যাগমা চেম্বারটি 6,40,000 বছর ধরে প্রস্তুতির অবস্থায় ছিল। গত 20 বছরের মধ্যে আমরা সক্রিয়করণের লক্ষণগুলি পর্যবেক্ষণ করছি এবং 12,000 বছরের চক্রের বিপর্যয় শুরু হওয়ার আগে খুব কম বছর বাকি রয়ে গেছে। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, সময়ের আগে কি একটি অগ্নুৎপাত ট্রিগার হতে পারে? একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প, একটি গভীর ফোকাস ভূমিকম্প সহ একটি অগ্নুৎপাত একটি ট্রিগার হতেই পারে। আমরা জানি যে ভূমিকম্পের সংখ্যা বর্তমানে বাড়ছে, ফলস্বরূপ অগ্নুৎপাতের ঝুঁকিও বাড়ছে। পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি এখন অনেকটা বেশি সুপরিচিত, যে একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ 5 থেকে 8.5 মাত্রার ভূমিকম্পের সমতুল্য। এটা ইয়েলোস্টোন ফেটে যাওয়ার জন্য একই ট্রিগার হিসেবে কাজ করবে। ইয়েলোস্টোন চীন এবং ইতালির সঙ্গে একটি সংযোগ রয়েছে। গাণিতিক গণনা অনুসারে যদি চীন বা ইতালির একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে 7 মাত্রা ভূমিকম্প বা তুলনামূলক মাত্রার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে, তাহলে কখন এবং কোথায় ঠিক ঘটে তার উপর নির্ভর করে এটি ইয়েলোস্টোন বিস্ফোরণের কারণ হতে পারে। পয়েন্ট 7, According to mathematical calculations, if a magnitude of 7 earthquake or a nuclear explosion of comparable magnitude occurs in a particular province of China or Italy, then, depending on when and where exactly it occurs, it can cause Yellowstone to explode. Point 7. একটি 100% সম্ভাবনা অগ্নুৎপাত সূচক। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা একটি অগ্নুৎপাতকে ট্রিগার করার সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো গ্রহের ঘূর্ণনের গতি কমানো। বর্তমানে গ্রহের ঘূর্ণন ত্বরান্বিত হয়। একটি গ্রহের মূলের উপর মহাজাগতিক প্রভাবের কারণে ঘটে, যা প্রতি 12,000 বছরে ঘটে থাকে। গ্রহের ঘূর্ণন ত্বরণ শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়ে, তারপরে দ্বিতীয় পর্যায়টি অনুসরণ করবে গ্রহের ঘূর্ণনের পরবর্তী গতি কমানো। এই পর্যায়ে প্রচুর অতিরিক্ত শক্তি গ্রহের ভিতরে জমা হবে, যার ফলে ম্যাগমার অনিয়ন্ত্রিত গরম হয়ে উঠবে এবং ফলস্বরূপ চাপের তীব্র বৃদ্ধি হবে, এবং এটি অনিবার্যভাবে একটি সমালোচনামূলক মুহূর্তে সুপার ভলকানো বিস্ফোরণের কারণ হবে। যদি ইয়েলোস্টোন বিস্ফোরিত হয় তাহলে প্রায় 100% সম্ভাবনা রয়েছে যে জাপানের সুপার ভলকানো আইরাও বিস্ফোরিত হবে। সেই ক্ষেত্রে মানবতা 2036-এর অনেক আগে থেকে অস্তিত্ব বন্ধ করে দিতে পারে। That Japan's supervolcano Ira will explode as well. In that case, humanity will cease to exist long before 2036. উপসংহার: গ্রহের ঘূর্ণনের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ধীর হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে এবং আগামী 2 বছরে ইয়েলোস্টোনের ক্যালডেরা শক্তি বিশ্বজুড়ে ব্যাপক ভয় সৃষ্টি করবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত ভিডিওগুলিতে এই সমস্ত উল্লেখ করা হয়েছিল, যা ওলগা শিডিল টুইটারে তার পোস্টে আলোচনা করেছিলেন। আসুন ফিরে যাই ইউএসজিএস এর প্রতিক্রিয়া শুনতে। তারা নিম্নলিখিত বয়ানটি লিখেছে: ইয়েলোস্টোন অস্থিরতার কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না এবং ক্রিয়াকলাপের স্বাভাবিক স্তরে রয়েছে। কোন ধরনের অগ্নুৎপাতের দিকে কোনো প্রবণতা, কোনো ইঙ্গিত নেই। এই উপসংহারটি বিশ্বব্যাপী আগ্নেয়গিরিবিদদের দ্বারা ভাগ করা হয়েছে, যারা ইয়েলোস্টোন এবং বিশ্বজুড়ে অন্যান্য ক্যালডেরা সিস্টেমগুলি অধ্যয়ন করছে। তথ্য বিশ্লেষণ করার পর আমরা পরিস্থিতির মাধ্যাকর্ষণ উপলব্ধি। কিন্তু কেন ইউএসজিএস জোর দেয় যে আগ্নেয়গিরির সাথে সবকিছু ঠিক আছে? যারা আমাদের আশ্বস্ত করে তাদের কি আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ আছে? সর্বোপরি সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুতর এবং আমাদের জীবন এটির উপর নির্ভর করে। প্রতি মাসে তারা ইয়েলোস্টোন কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রকাশ করে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গ্যাসের ডেটা সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ নয়। আপনি যদি তাপমাত্রার সেন্সর সহ ওয়েবসাইটে যান তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ সেন্সর কাজ করছে না এবং তাপমাত্রা প্রদর্শন করছে না। একজন স্বাধীন গবেষক মেরি গ্রিলি ইউএসজিএস রিপোর্টে যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশি সিসমোগ্রামে আরো অনেক ভূমিকম্প নিবন্ধিত হয়েছে। তাছাড়া ফোরামে গ্লোবাল ক্রাইসিসে আমাদের বেঁচে থাকা একতার মধ্যে রয়েছে এই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের বিশ্লেষকদের একটি দল প্রমাণ উপস্থাপন করে দেখিয়েছে যে ইউএসজিএস সহ প্রধান সিসমিক পরিষেবাগুলি ডেটা ম্যানিপুলেট করে দেখাচ্ছে। তাহলে আমরা কি ইয়েলোস্টোনের বিপর্যয়কর অগ্নুৎপাতের বিষয়ে ইউএসজিএস কে বিশ্বাস করতে পারি? এই মুহূর্তে আগ্নেয়গিরিটি এখনো বিস্ফোরিত হচ্ছে না যেমনটি ইউএসজিএস বলছে, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি গত 20 বছর ধরে
একটি অগ্নুৎপাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যে ডেটা বিশ্লেষণ করছি তা অসম্পূর্ণ, কিন্তু এমনকি তাদের উপর ভিত্তি করেই আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে আগ্নেয়গিরি অনিবার্যভাবে ফেটে যাবে, যেহেতু ইউরোস্টোন একটি সুপার অগ্নুৎপাতের জন্য প্রস্তুত, যার জন্য এটি 6,40,000 বছর ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবং এই মুহূর্তটি আমাদের প্রবেশ করা বিপর্যয়ের 12,000 চক্রের সাথে মিলে যাচ্ছে। আগামী বছরগুলিতে ইউরোস্টোন সুপার ভলকানো এবং তার কার্যকলাপের সাথে পৃথিবীর মানুষের জন্য অনেক ভয় সৃষ্টি করবে। তাহলে কেন বিশ্বের নামী আগ্নেয়গিরিবিদরা ইউএসজিএস এর টুইটারের প্রতিক্রিয়া অনুসারে বিপদে পড়ছেন? সত্য গোপন করে তাদের খ্যাতি হচ্ছে। সবকিছু খুব সহজ। এই ধরনের একটি স্কেল অগ্নুৎপাতের বিশ্বব্যাপী বিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর ফলে হবে। এটি ইতিমধ্যে বিপদাশঙ্কা বাড়াতে শুরু করেছে। উচ্চ সময়, কিন্তু এই কাজ করার দায়িত্ব কে নেবে? বিজ্ঞানীরা চুপ কেন? উত্তর সহজ, যদি একটি আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয় সবাই মারা যাবে এবং তারপরে বিজ্ঞানীদের দায়বদ্ধ হতে হবে না। এবং যদি অগ্নুৎপাত না ঘটে তার মানে তারা সবসময় সঠিক ছিল, এটা প্রমাণিত হবে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই। আমরা ইউরোস্টোন অগ্নুৎপাত এবং মানবতার সংরক্ষণ সম্পর্কে কিছু করতে সক্ষম হব না। শুধুমাত্র সমাজের সৃজনশীল বিন্যাসে আমরা সবকিছু করতে সক্ষম হতে পারি। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত সম্পর্কে আগাম জানতে এবং এমনকি আগ্নেয়গিরি সক্রিয় করার পরিবর্তে অগ্নুৎপাত রোধ করতে ক্যালডেরার ডিপ প্রেসারাইজেশন প্রযুক্তিগুলি নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হব। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা কোটি কোটি মানুষের জীবন কিভাবে বাঁচাতে পারবো। আমরা আগামী কয়েক বছর ইউরোস্টোন বিস্ফোরণের উচ্চ সম্ভাবনা সম্পর্কে সত্য বলে আসছি, কারণ আমরা আর্থিকভাবে আগ্রহী নই এবং আমাদের ক্যারিয়ার হারানোর ঝুঁকি নেই। আমরা কথা বলি কারণ আমরা বাঁচতে চাই এবং আমরা একটি উপায় অফার করতে চাই। এই মুহূর্তে একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা যা প্রতিটি ব্যক্তি দিতে পারে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রকল্প সম্পর্কে আরো জানতে এবং সক্রিয়ভাবে এটি সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দিতে এটি সমর্থন করুন। শুধুমাত্র এইভাবে আমরা গ্রহে সুপার ভলকানোর বিপর্যয়ের পর অগ্নুৎপাতকে প্রতিরোধ করতে পারি। আমাদের সাথে যোগ দিন এবং আপনি আপনার ভবিষ্যৎ এবং আপনার প্রিয়জনের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করুন। Can take is to learn more about the Creative Society project and support it by actively spreading information about it. Only in this way can we prevent catastrophic eruptions of supervolcanoes on the planet. Join us, and you will be sure for your future and the future of your loved ones. The risk of explosion of the Yellowstone supervolcano, in fact, is enormous. Sitting on a powder keg. Such an explosion would mean the death of all humankind. How many of us really know that? Now, you know that vital information is being hidden from you, and not only hidden, but all leaks of this data and all information about it is being blocked. Why do you think politicians do this? It's very simple. Because they don't see a solution. I would like to draw your attention to the following fact. We do not blame politicians. We can understand them. They keep quiet so as not to cause panic because they do not see a way out. Believe me, we would be silent too if we didn't know that there is a real way out. But we, the participants of the Creative Society project, tell the truth openly because we know the solution. It really exists. There is a way out. Creative Society. And later at today's forum, you will learn in detail what the format of the Creative Society is and how we, all humanity, can build it together. One might think that these disasters happening today are not really a cycle, but just random events. জন ইয়েলোস্টোন সুপার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের ঝুঁকি প্রচুর। আসলে আমরা পাউডারের পিজা নিয়ে বসে আছি। এই ধরনের বিস্ফোরণের অর্থ হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির মৃত্যু। কিন্তু It was concluded that disasters of planetary scale occur every 12,000 years, while every 24,000 years they're even stronger. ইয়েলোস্টোনের সুপার আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের ঝুঁকি প্রচুর। আসলে আমরা পাউডারের পিজা আমরা এখন যা দেখতে পাচ্ছি তার অনুরূপ পরিবর্তনগুলি প্রায় 12,000 বছর আগে বিপর্যয়ের শিখরের আগে ঘটেছিল। এই ঘটনাগুলিকে বলা হয় অ্যালারোড দোলন এবং তারপরে আসা তরুণ ড্রাইস হিমবাহ।
12,800 বছর আগে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়ে গিয়েছিল। বেশিরভাগ বরফের চাদর হঠাৎ গলে যায় এবং পৃথিবী একটি পূর্ণ বরফ যুগ থেকে উদ্ভূত হয়। সেই সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের তীব্র বৃদ্ধির সাথে সাথে চরম বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল। উপসাগরীয় প্রবাহ তখন থেমে গিয়েছিল, যেমনটা আজকাল হচ্ছে। কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে প্রায় 12,800 বছর আগে পৃথিবীতে একটি বিশাল আগুন ছিল যা সমগ্র গ্রহের পৃষ্ঠের দশমাংশ জুড়ে ছিল। অন্যান্য গবেষকরাও দেখেছেন যে 12,000 বছর আগে সাইবেরিয়ায় বড় ধরনের দাবানল হয়েছিল। একইভাবে আজকাল আরও বেশি সংখ্যক বড় আকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটছে যা নিভানো যাচ্ছে না। উপগ্রহ চিত্রগুলির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে 10 থেকে 13,000 বছর আগে সাহারা মরুভূমি এবং অন্যান্য অঞ্চলে সবচেয়ে বড় পরিচিত টিলা তৈরি হয়েছিল, যা ইয়ঙ্গার রাইসের সময় বাতাসের প্রচণ্ড শক্তিকে নির্দেশ করে। সেই সময়ের মধ্যে বাতাসের একটি স্বল্পমেয়াদী তীব্রতা গ্রিনল্যান্ড আইস কোর ডেটা এবং আলাস্কার গবেষণা থেকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আজকাল পৃথিবীতে একই ঘটনা ঘটছে, যেমন ছোট ড্রাইসের সময়। আমরা বাতাস, হারিকেন, টাইফুন এবং টর্নেডোকে তীব্রতর হয়ে পুরো শহরগুলোকে ধ্বংস করে মাটিতে ভেঙে ফেলতে দেখি। 12,000 বছর আগে চক্র পরিবর্তনের ঠিক সময়ে একটি খুব নিবিড় ভূমিকম্পের কার্যকলাপ ছিল। এটি রেডিওকার্বন ডেটা, সেই সাথে তরুণ রাইসের প্যালিওগ্রাফিক পুনর্গঠন দ্বারা নির্দেশিত হয়। একই সময়কালে 12,000 বছরেরও বেশি আগে, সেই সাথে এখন চৌম্বক ক্ষেত্রের একটি তীব্র দুর্বলতা এবং একটি মেরু স্থানান্তর হয়েছিল, যাকে গোথেনবার্গ ভ্রমণ বলা হয়। এই সমস্ত আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ছিল একটি অস্বাভাবিক ম্যাগনেটিক কার্যকলাপ যা মূল পরিবর্তনের কারণে ঘটেছিল। এটি বৃহৎ আকারের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছিল, যা বিজ্ঞানীরা হিমবাহ করে ধূলিকণা এবং অ্যাসিড বৃষ্টির চিহ্ন দ্বারা ইয়ঙ্গার রাইসে রেকর্ড করেছিলেন। হলের গুহায় পাওয়া পললগুলির বিশ্লেষণ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দিকে নির্দেশ করে, যা প্রায় 13,000 বছর আগে একটি আগ্নেয়গিরির শীতের সৃষ্টি করেছিল এবং সারা বিশ্বে হিমবাহ সৃষ্টি করেছিল। ইয়ঙ্গার রাইসে আকস্মিক উষ্ণতা বৃদ্ধির পর একইভাবে আকস্মিক শীতলতা দেখা দেয়। এই ঘটনাটি মেগাফাউনার ব্যাপক বিলুপ্তি ঘটায়। সাইবেরিয়ার উত্তর ঢালে বরফের মধ্যে হাজার হাজার হিমায়িত ম্যামথ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী পাওয়া গেছে। ক্রো-ম্যাগননের বিলুপ্তি সহ মানব জনসংখ্যার একটি মারাত্মক হ্রাস ঘটেছে। এই সব বিপর্যয়কর ঘটনা মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে ঘটেছে। একই বিপর্যয়কর ঘটনা গ্রহে শুধু 12,000 বছর আগে নয়, আগেও ঘটেছে। ডেটিংয়ে ত্রুটি বিবেচনা করে এই চক্রটি ভূতাত্ত্বিক ডেটাতে খুব ভালোভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিপর্যয়বাদীরা তাদের বই এবং কাজগুলিতে একে অপরের থেকে স্বাধীনভাবে এটি সম্পর্কে লিখেছেন। ভ্লাদিমির বুবনেনকভ, ভিটালি বুশুয়েভ, আলেকজান্ডার বাতুরিন, ইগর কোপিল, নিকোলাই পেট্রোভ, মেনার্ড হোয়াইট, ডগলাস ভোগট এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী প্রায় 12,000 বছরের সময়কালের সাথে পৃথিবীতে বৈশ্বিক বিপর্যয়ের চক্রীয়তা বুঝতে পেরেছেন। ভূতত্ত্ব, জীবাশ্মবিদ্যা এবং প্রত্নতত্ত্বে এই চক্রের অতীত বিপর্যয়ের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। এই বিপর্যয়মূলক ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি শুধুমাত্র জলবায়ু পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ ভূগতিগত পুনর্গঠন দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়েছিল। চৌম্বক ক্ষেত্রের দুর্বলতা এবং ভ্রমণ, ব্যাপক বিপর্যয়মূলক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, টেকটনিক পুনর্গঠন, বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা 10 থেকে 15 ডিগ্রির পরিবর্তন, বিশ্ব মহাসাগরের স্তরে 20 থেকে 50 মিটার পরিবর্তন, তারপরে বড় আকারের হিমবাহ। যেহেতু প্রতিটি চক্রের সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন এবং শক্তিশালী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাই এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে চক্রটি গ্রহের কেন্দ্রে পরিবর্তনের সাথে জড়িত। ঠিক যেমনটা এখন হচ্ছে, আমরা প্রলয় চক্রের সক্রিয় পর্যায়ে প্রবেশ করছি। So, the conclusion that there is a cycle of 12,000 years was based on an extensive interdisciplinary research of traces of disasters from ice cores, riverbed sediment, flood traces, ash layers from eruptions and megafires, paleontonic restructuring, archaeological data, and many other facts.
What is important to understand is that these cyclical disasters occur almost instantaneously on a geological timescale. In the previous disaster cycle, only a few decades passed between the abrupt warming and subsequent cooling of the younger Dryas. Because of the abruptness of these changes, non-specialists and journalists interpreted them as a result of meteorite crash. So abruptly and unexpectedly they happened. However, those who have studied the Younger Dryas event comprehensively are convinced that it was volcanic eruptions that caused the abrupt warming and subsequent cooling. Moreover, at the same time, there was drifting of the poles on the planet, which can in no way be connected with the falling of meteorites. Those who watched the previous forum already know what catastrophic volcanic eruptions. সুতরাং 12,000 বছরের একটি চক্র রয়েছে, এমন সংহারটি এক বিস্তৃত আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার ভিত্তিতে ছিল। বরফের পুর থেকে বিপর্যয়ের চিহ্ন, নদীর তলদেশের পলি, বন্যার চিহ্ন, অগ্নুৎপাত এবং মেগাফোরার থেকে ছাই স্তর, ম্যাগনেটিক ঘটনা এবং টেকটনিক পুনর্গঠন, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য এবং অন্যান্য অনেক তথ্য। যা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই চক্রীয় বিপর্যয়গুলো ভূতাত্ত্বিক সময় স্কেলে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে। পরবর্তী বিপর্যয়ের চক্রে আকস্মিক উষ্ণতা এবং তরুণ ড্রাইসের পরবর্তী শীতলতার মধ্যে মাত্র কয়েক দশক অতিবাহিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলোর আকস্মিক কারণ অবৈজ্ঞানিক এবং সাংবাদিকরা এগুলোকে একটি উল্কা দুর্ঘটনা ব্যাখ্যা করে থাকেন, তাই হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এগুলো ঘটেছিল। যাই হোক, যারা ইয়াঙ্গার ড্রাইস ইভেন্টকে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং নিশ্চিত যে এটি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত যা আকস্মিক উষ্ণতা এবং পরবর্তী শীতলতা সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি একই সময়ে গ্রহের মেরুগুলোর প্রবাহ ছিল যা কোনোভাবেই উল্কাপাতের সাথে যুক্ত হতে পারে না। যারা পরবর্তী ফোরামটি দেখেছেন তারা ইতিমধ্যেই জানেন যে বিপর্যয়মূলক আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং চৌম্বকিক ক্ষেত্রে আকস্মিক পরিবর্তনগুলোর মধ্যে হয়েছে। In the current 12,000 year cycle, what anomalies on the planet they cause and what threats these possess to us. যেমনটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, 2022 বছরের চক্রের সময় বাহ্যিক মহাজাগতিক প্রভাব পৃথিবীর মূলকে প্রভাবিত করেছে এবং এটিকে অস্থিতিশীল করেছে। ফলাফলস্বরূপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলোর মধ্যে একটি পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। বিপর্যয়ের প্রতিটি 2022 বছরের চক্রের সময় চৌম্বকীয় মেরুগুলোর একটি ড্রাফট থাকে যা আমরা এখন পর্যবেক্ষণ করেছি। 2022 বছর আগে পোলের স্থানান্তরকে বলা হয় এবং গুটেনবার্গ 24 লেক মুঙ্গা এবং 26 মেন লেক 8 বছর বয়সী ল্যান্সচাম্প, এবং তাই আমি মনে করতে পারেন এই চক্র প্রতিটি বিপর্যয় দ্বারা অনুষঙ্গী ছিল। অতীতের চক্রগুলোকে চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পলিম্যাগনেটিক গবেষণা এবং ডেনট্রপি ক্রনিকাল অনুসারে লাস্ট চ্যাম্প ইভেন্টের সময় গ্রহের চৌম্বকীয় স্থানটি পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় 3.8 গুণ ছোট হয়ে যায়। একটি অনুমান দাবি করে যে বর্ধিত অতিবেগুনি বিকিরণের কারণে ইয়ান্ডারথালে বিলুপ্তি ঘটেছিল এবং বিজ্ঞানীদের মডেল অনুযায়ী সেই সময়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলে এমনটা পৃথিবীর আরসস পরিলক্ষিত হয়েছে যেমনটা এখন ঘটেছে। এই পরিবর্তনগুলো ইতিমধ্যে গতি পাচ্ছে। আপনি মনে করতে পারেন যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্যারামেট্রিক নয়, যেহেতু আপনি এই পরিবর্তনগুলো সরাসরি অনুভব করবেন না, তা বাস্তবে গ্রহের সমস্ত জীবনকে হুমকি দেয় এবং শীঘ্রই আপনি নিজের জন্য এটি দেখতে পাবেন। আসুন আমরা পুনরাবৃত্তি করি যে 1995 সালে পৃথিবীর মূল অংশে পরিবর্তনের ফলে উত্তর চুম্বকীয় মেরু
যা পূর্বে গতি প্রতি বছর 15 কিলোমিটার গতিতে চলছিল 3.5 গুণ দ্রুত গতিতে। এটি বাহিরের কোনো গরম করার এবং এর ভিতরে গলিত লোহার প্রবাহের ত্বরণের ফলাফল। তাছাড়াও বর্তমান চুম্বকীয় ক্ষেত্রেও দুর্বলতা এবং দক্ষিণ আটলান্টিক চুম্বকীয় অসঙ্গতির বৃদ্ধি রয়েছে। পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রে একটি ডেল্টা যা গত 60 বছরে দ্বিগুণ হয়েছে। গত শতাব্দীতে পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের তীব্রতা 10% এরও বেশি হ্রাস পেয়েছে। এর মানে হলো যে মহাজাগতিক বিকিরণগুলোর প্রবাহ এবং অতিবেগুনি এক্স-রে, গামা এবং তাদের ডেরিভাইভস তাছাড়াও আমাদের দিকে আসছে, এবং তাছাড়া বাহ্যিক মহাজাগতিক প্রভাবের আরো বেশি প্রবাহ মূলের দিকে প্রবেশ করেছে। আরো বেরোসিল আরেকটি সম্ভব freely penetrating deeper into the atmosphere and beginning to interact with atomic oxygen closer to the Earth. This is important to note that there is a penetration of larger, more highly charged particles that act more destructively. The fact that the red auroras occur in the lower layers of the atmosphere means that there are no longer protection above. The second reason why the auroras are behaving abnormally is the descent of the upper layer and middle layers of the atmosphere. The atmosphere is contracting, it is sinking, and the density of its upper and middle layers is decreasing. Moreover, its chemical composition is changing. Satellite data has revealed a decrease in the concentration of oxygen by 2 to 4 times at the altitudes of 80 miles. And the rate of the oxygen loss is significantly exceed all predictive model, indicating some pathological process leading to a decrease in oxygen in the atmosphere. Scientists also record the destruction of ozone by solar wind at the altitudes of 50 miles, and soon we will see the ozone layer being destroyed in the stratosphere at the altitudes of 30 miles. This means that we will lose our protection from UV radiation. Red auroras are already appearing in mid-latitude. Many of these were observed in February and March 2023. On January 5th, 2023, the sky over Germany was colored red. This was example of anomalous static red aurora. In addition to anomalous red aurora, blue, teal, white, and even pink auroras have also been observed, which also indicate the penetration of solar wind closer to the surface of Earth and cracks in the magnetic field. During the solar flares, auroras are increasingly moving towards the equator. For example, during the strong magnetic storm on March 24, 2023, which scientists could not predict in advance and did not expect its arrival, the auroras was observed in the United States, even in southern regions, such as Virginia, North Carolina, Oklahoma, and in Arizona. Polar auroras started reaching southern latitudes in Europe, such as Czech Republic, Ukraine, and southern Russia. Unusual bright and frequent auroras, which now occur far from the polar region, cannot be explained by activity of the sun, as the sun is currently in a prolonged minimum of its activity, meaning that the fewer particles from solar wind will reach the Earth. The only explanation for the aurora's anomalies is that the magnetic field is critically weakening, the atmosphere is contracting, and the solar wind is descending closer and closer to the surface. This is scary because it shows a large disturbance in the magnetic field, and it is a sign that the Earth's core is no longer working properly. We are horrified by the fact that people are now just admiring this phenomenon without realizing that this is the black mark of Cerberus. Admiring the northern lights with their rare colors is like admiring the cleanliness and sharpness of a blade when you are lying on a guillotine. Unfortunately, the scientific community does not consider the problem comprehensively as they should. These processes will only intensify further, and there will be more and more harsh radiation coming from space.
Few people know that there is another anomalous phenomenon that has become more frequent in the last few years. It is a logical manifestation of an atypical behavior of a magnetic field, which looks like light pillars. Previously, similar phenomena were observed only during the auroras, but now they start to about them. Currently, these phenomena are mainly observed in cold regions at night when there's a light from street lamps. You can read as such light pillars পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অসঙ্গতিগুলো এখন অন্য ধরনের বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনার দিকে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ইতিমধ্যে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা হয়ে উঠেছে, যা ঘটনাগুলো এখন পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ব্যাঘাতের সাথে যুক্ত নয়। বিশেষজ্ঞরা তাদের ঐতিহ্যগত উপায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এই ধরনের অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করার জন্য আমরা এখন আপনাদের বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেব। বিপুল সংখ্যক জলবায়ু বিপর্যয়ের মধ্যে যা জনগণের উপর আক্রমণ করেছে, সৌদি আরব গত ৬ বছর ধরে এমন একটি পরিস্থিতি ছিল যার দিকে কেউ মনোযোগ দেয়নি। ২৯ ডিসেম্বর ২০-২২ তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গিয়েছিল মক্কা। যাই হোক, এটি কাছাকাছি ঠান্ডা পেতে না। ঠান্ডা একটি এলাকা স্থানীয়ভাবে এবং হঠাৎ কোথাও হাজির হয়। এই হঠাৎ শীতল বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি দ্বারা উদ্ভাবিত হয়। কিছুক্ষণ পরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তাই কেউ এই দিকে মনোযোগ দেয়নি। এই অস্বাভাবিক হঠাৎ এবং স্থানীয় তাপমাত্রা দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, একটি আন্টার্কটিক ঘূর্ণিঝড় ঠান্ডা আনয়ন, কিন্তু তাহলে কেন এই ঘূর্ণিঝড়ের পথে নিজেকে প্রকাশ করেনি? কারণ যখন একটি ঘূর্ণিঝড় চলে যায় তখন এটি একটি পুরোপুরি গতিপথে বারবার তার পেছনে ঠান্ডার একটি পথ ছেড়ে যায়। একটি আন্টার্কটিক ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ উপর থেকে পড়তে পারে না। একটি স্থানীয় অঞ্চলে একটি ঠান্ডা স্ন্যাপ করতে পারে এবং এটি একটি চিহ্ন ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। একই ধরনের তাৎক্ষণিক স্থানীয় তাপমাত্রা হ্রাস বিশ্বের অন্যান্য অংশেও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোতে ২১ ডিসেম্বর মাত্র আধা ঘন্টার মধ্যে তাপমাত্রা রেকর্ড পর্যায়ে ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায় এবং ওয়ার্মিং রাজ্যের একটি আবহাওয়া স্টেশনে মাত্র ৫ ডিগ্রি দ্বারা তাপমাত্রায় অভূতপূর্ব হ্রাস রেকর্ড করেছে। ৩ ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট ওয়াশিংটনে। All this is progressing extremely rapidly, and we, being intelligent and educated people, do not see that. We admire the analysis of light pillars and say, how beautiful. What can be beautiful about impending death? Atypical anomalies in the magnetic field are terrifying and alarming phenomena, which is related to the destabilization of the core of our planet due to cosmic impact, which affects our planet once every 12,000 years. The climate service has literally given us, all of humanity, a black mark, and we admire and marvel at it. This is a service that dictates a sentence to all of humanity. So we understand that the Earth's magnetic field is weakening due to external cosmic impacts on the core. Then you may ask, if the cosmic impact affects the entire solar system and goes to the cores of all planets, does it mean that on other planets similar anomalies should be registered? And that would be quite a valid question. Today we can study changes in the magnetospheres of other planets using direct measurements by satellites or by analyzing indirect signs. For example, the Voyager probe went to explore other planets 46 years ago. And for that time, we have gathered enough statistics to record changes. Let's find out what is happening to the magnetic fields of other planets in the solar system now. Additional energy comes from outer space during the 12,000-year cycle to the cores of all planets in the solar system. It is the cores that generate the magnetic fields of the planets due to the influence of cosmic impact on the Earth's core.
Since 1995, there have been changes in the magnetic field of our planet. They are manifested in the form of atypical polar lights, growth of the South Atlantic anomaly, and pole drift. The outer impact also affects other planets and their satellites. Let's consider what signs of changing magnetic fields we can see on other planets of the solar system. Venus. On Venus, a magnetic field was detected for the first time in 2006, although there had been no signs of it before. As a consequence, aurora borealis is now observed on Venus. They appear in the form of light-moving spots of varying shape and intensity. Sometimes they spread over the entire planet. All this suggests that since 2006 there have been big changes in the core of Venus because the magnetic field cannot appear by itself. Mars. Now, Mars does not have a global magnetic field as a result of a catastrophe that occurred on the planet and affected the function of its core. Only magnetized rocks on the surface of the red planet have magnetic properties. Usually, the magnetization of rocks is so weak that it cannot be a condition for the occurrence of aurora borealis. However, in recent decades, aurora borealis has suddenly appeared in the zone. অতিরিক্ত শক্তি 12,000 বছরের চক্রের সময়ে বাইরের মহাকাশ থেকে সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের কোরগুলোতে আসে। এটি কোর যা গ্রহের চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে এবং পৃথিবীর মূলের উপর মহাজাগতিক প্রভাবের কারণে 1950 থেকে আমাদের গ্রহের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। এগুলো অ্যাটিপিক্যাল পোলার লাইট, দক্ষিণ আটলান্টিক অ্যানোমালিক বৃদ্ধি এবং মেরু প্রবাহের আকারে উদ্ভাসিত হয়। বাহিরের প্রভাব তাছাড়া অন্যান্য গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহগুলো প্রভাবিত করে। আসুন বিবেচনা করা যাক সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলোতে আমরা পরিবর্তনশীল চৌম্বকীয় ক্ষেত্রগুলোর কি লক্ষ্য করতে যাচ্ছি। শুক্র গ্রহ 2006টিতে প্রথমবারের মতো একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র শনাক্ত করা হয়েছিল, যদিও এর আগে এর কোনো লক্ষণ ছিল না। ফলস্বরূপ বোয়ালিসের এখন শুক্র গ্রহের উপর পর্যবেক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন আকৃতির এবং চৌম্বকীয় এবং তীব্রতার হালকা চলমান দাগের আকারে উপস্থিত হয়। কখনো কখনো তারা জড়িয়ে পরে। এই সমস্ত পরামর্শ দেয় যে 2006 থেকে শুক্রের মূল অংশে বড় পরিবর্তন হয়েছে, কারণ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রে নিজেদের উপস্থিতি হতে পারে না। এখন মঙ্গল গ্রহে ঘটে যাওয়া একটি বিপর্যয়ের ফলে এবং এর মূলের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করার ফলে মঙ্গল গ্রহের একটি বৈশ্বিক চৌম্বকীয় ক্ষেত্র নেই এবং লাল গ্রহের পৃষ্ঠে শুধুমাত্র চৌম্বকীয় পাথরের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাধারণত পাথরের চুম্বকীয়করণ এতটা দুর্বল যে এটি অরোরা বোয়ালিসে সংঘটিত হওয়ার শর্ত হতে পারে না। যাই হোক, সম্প্রতি দশকগুলোতে আরোরা বোয়ালিস হঠাৎ করে স্থানীয় অঞ্চলগুলোতে উপস্থিত হয়েছে। অগস্ট 2011, 2000 এবং 4 মঙ্গল গ্রহের দক্ষিণাংশে মার্শিয়ান আরোরা বোয়ালিস প্রথমবারের মতো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। এটি সৌরজগৎ এর আগে কখনো দেখা যায়নি এমন একটি বিশেষ ধরনের আরোরা বোয়ালিসের সাথে সম্পর্কিত। 2000 থেকে 4 এবং 2010 এর মধ্যে মোট হচ্ছে 19 আরোরা বোয়ালিস শনাক্ত করা হয়েছিল, যেগুলো সবাই মঙ্গলের চুম্বকীয় স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এপ্রিলে 2020 এবং দ্বিতীয় একটি তথ্য সিনওয়া ড্রিসফিল আরোরা মঙ্গল গ্রহে শনাক্ত করা হয়েছিল। অতিবেগুনি আলোর একটি উজ্জ্বল পাকা স্ট্যান্ডের আকারে ছিল এবং অর্ধেক গ্রহকে আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। মঙ্গল গ্রহে এই সমস্ত আরোরা বোয়ালিসের উপস্থিতিতে মঙ্গলের অকার্যকর কোরগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল। এবং সর্বোপরি এটি চক্রের সময় অতিরিক্ত শক্তিকেও গ্রহণ করে এবং তাই এই চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তন করে আসছে। বৃহস্পতির উপর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র পৃথিবীর চেয়ে বেশ 20,000 শক্তিশালী এবং আরোরা বোয়ালিস এর থেকে পরিসরে ঘটে আসছে এবং
পৃথিবীর চেয়ে 1000 গুণ শক্তিশালী। 2017-তে জুনে উপগ্রহ গুলোর মধ্যে দেখিয়েছিল যে বৃহস্পতি চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বৈশ্বিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ভয়েজার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যা 90 দশকের বৃহস্পতিকে অন্বেষণ করেছিল 80 দশক এবং চুম্বকীয় ক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিবর্তনগুলো বৃহস্পতির বিষুবীয় রেখার সাথে শক্তিশালী চুম্বকীয় অঞ্চলে ঘটেছিল, যা হিসাবে পরিচিত গ্রেট ব্লু স্পট। এই রূপান্তরটি চুম্বকীয় ক্ষেত্রের বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, যার অর্থ হলো গ্রেট ব্লু স্পটের পরিবর্তন এবং গ্যাস জায়ান্টগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের সাথে বিকল্পিত রূপ। এই ঘটনাটি পৃথিবীর দক্ষিণ আটলান্টিক চুম্বকীয় অসঙ্গতির সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা এখন দ্রুত অপসারিত হচ্ছে। বৃহস্পতির বৃহত্তম উপগ্রহগুলোকেও রয়েছে মেরু অঞ্চলে। যাই হোক, এটি আকর্ষণীয় যে কেরালা স্টেট লাইটগুলো প্রথমবারের মতো মাত্র 2021-এর মধ্যে শনাক্ত করা হয়েছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে 12,000 বছরের চক্রের সময় কোরগুলো চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলো কেবল গ্যাস জায়ান্টগুলোতে নয়, তাদের উপকোরগুলোতেও ঘটে, কারণ তাদের উপর রয়েছে পৃথিবীর তুলনায় শনি একটি অনেক বড় চুম্বক আছে এবং পৃথিবীতে মেরু আলো সাধারণত সৌরজগতের কারণে ঘটে। যখন সৌরজগতের মেরু অঞ্চলে গতিশীলতার উপর দিয়ে প্রভাব পড়ে, যে শনি গ্রহে মেরু অঞ্চলে ইনফ্রারেড এবং অতিবেগুনি রেঞ্জে জলমেলু ঘটে এবং মানুষের চেহারার সাথে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সৌরজগতে এবং সূর্য শনি গ্রহের সাথে প্রবাহিত হতে পারে না। তীব্রতায় সৌর জগতের উপর আলো তীব্রতা প্রবাহিত হতে পারে না। সত্ত্বেও 2017 মধ্যে শাস্ত্রীয় এর সঙ্গে শনির উপর উত্তর লাইট এবং নতুন ধরনের পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। এটি উত্তর মেরুর উপর বায়ুমণ্ডলের বাতাসের কারণে ঘটেছিল। Organisms are different. So insects are more vulnerable to changes in the magnetic field, and this explains why half of all extinct species today are insects. The rate of extinction of insects is 8 times higher than that of mammals, birds, and reptiles. During the last 25 to 30 years, when after 1995 critical changes in the Earth's magnetic field began, the number of insects decreased by 2.5% a year. Magnetic storms also affect nowadays. During the 12,000-year cycle of cataclysms due to changes in the planet's course, areas of atypical magnetic anomalies which are not detected by our devices also start appearing on the Earth's surface. These areas are the first ones to which living organisms react. As soon as the magnetic field in these areas weakens, the population of species decreases. As soon as the tension increases, the population of species grows. Under such temporary fluctuations, animals have a chance to survive, adapt, and maintain the population. But with a global problem, such as sudden weakening of the planetary magnetic field, mass extinction of flora and fauna ensues. That's exactly what is happening today. About 1 million species of animals, plants, and fungi are now threatened with extinction. Some might say it's not due to habitat change or environmental pollution. Yes, that's true, but not only that. The effect of changes in the Earth's magnetic field on living organisms is critically understudied, although it's already deadly. Let's watch a video about the scope of species extinction today due to changes in the magnetic field. আমরা এখন প্রজাতির ষষ্ঠ ভর বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে এবং অনেক প্রাণী একটি উদ্বেগজনক হারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আরও বিরক্তিকর বিষয় হল যে এটি শুধুমাত্র মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা নয়, গত 3 দশকে ঘটে যাওয়া চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অসঙ্গতি দ্বারাও ট্রিগার হয়েছিল। প্রথমত, প্রাণী জগতের ক্ষুদ্রতম সহজ প্রজাতিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায় কারণ তারা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের তীব্র পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মাত্র শুরু।
পোকামাকড় 2019 সালে জৈবিক সংরক্ষণ জার্নাল পোকামাকড়ের 41% প্রজাতির পতনের উপর একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে, যার মধ্যে 1/3 ইতিমধ্যেই বিপন্ন। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে মৌমাছির 40% প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মৌমাছি তাদের জৈবিক ঘড়িকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে, মহাকাশে ন্যাভিগেট করতে, মধুচক্র, রানীকোষ তৈরি করতে এবং আরও অনেক কিছু করতে ভূচৌম্বকীয় তথ্য ব্যবহার করে। বিজ্ঞানীরা অ্যালার্ম বাজাচ্ছেন, মানুষের কার্যকলাপ দ্বারা অস্পৃশ্য থাকা বনে এমনকি মৌমাছির সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রভাবকে নির্দেশ করে। অনেক প্রজাতির প্রজাপতি এবং মথ উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্রিটেনে, উদাহরণস্বরূপ, 2000 থেকে 2009 এর মধ্যে তাদের সংখ্যা 58% কমেছে। জার্মানির সুরক্ষিত এলাকায় পোকামাকড়ের জনসংখ্যা গত 76 বছরে 27% কমে গেছে। একইভাবে পুয়ের্তো রিকোর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পোকামাকড়ের বায়োমাসে 78 থেকে 98% হ্রাস পেয়েছে 36 বছর। পোকামাকড়ের সংখ্যা হ্রাসের ফলে পাখি, ব্যাঙ এবং টিকটিকি বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা তাদের উপর খাওয়ানো হয়েছিল। পোকামাকড়ের ব্যাপক বিলুপ্তি একটি পরিবেশগত বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাবে, এমনকি মশা মতো আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ প্রজাতির অন্তর্ধান। শেষ পর্যন্ত প্রাণী বিশ্বের সমগ্র জটিল সিস্টেমের ধীরে ধীরে পতন নেতৃস্থানীয় একটি ডোমিনো প্রভাব হতে হবে। ব্যাঙ এবং উভচর গত 40 বছরে বৈশ্বিক চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে অভূতপূর্ব স্কেলে বিশ্বজুড়ে উভচর প্রাণীর অনেক প্রজাতির জনসংখ্যার সংখ্যা তীব্র হ্রাস পেয়েছে। এই ঘটনাটি নিজেই বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় জনসাধারণের ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়েছে। এই ব্যাঘাতগুলি কেবল জনসংখ্যার হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে না, তবে মিউটেশন, হার্মাফ্রোডাইটিক ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্যাথোলজিগুলিকেও নিয়ে যায়। জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে সমস্ত পরামিতি স্বাভাবিক সীমার মধ্যে ছিল, যা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রভাবকে অবিকল নির্দেশ করে। নেদারল্যান্ডসের বুন্ডারবোশের বৃহৎ বন অঞ্চলে অজানা কারণে সালাম্যান্ডারের জনসংখ্যা 2008 সাল থেকে ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। 2013 সালে শুধুমাত্র 4% তাদের পূর্ববর্তী পরিমাণ রয়ে গেছে। চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলি মিঠা পানির ক্রাস্টেশিয়ানকেও প্রভাবিত করছে। গবেষণা অনুসারে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের দুর্বলতা ড্যাফোনিয়া জুপ্ল্যাঙ্কটনের আকার হ্রাস করে এবং তাদের প্রজননকে ধীর করে দেয়। মাইগ্রেশন সময় পাখি চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে ন্যাভিগেট। উত্তর আমেরিকায় 2টি ল্যান্ডবার্ড প্রজাতির 150 মিলিয়ন ক্যাপচারের একটি গবেষণায় পাখিদের ভ্রান্ততার একটি ভর ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, যখন পাখিরা তাদের দিকনির্দেশনা হারিয়ে ফেলেছিল এবং ভূচৌম্বকীয় ব্যাঘাতের কারণে তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। অস্বাভাবিক অঞ্চল পরিমাপ ডিভাইস দ্বারা শনাক্ত করা যায় না। সম্প্রতি এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে অভিবাসী পাখির বিভিন্ন প্রজাতি চৌম্বকীয় অসঙ্গতির ঘটনার কারণে তাদের শীতের মাঠে উড়ে যায়নি, যা আধুনিক ডিভাইস দ্বারা শনাক্ত করা যায় না। এই ধরনের অসঙ্গতিগুলি বিরল বায়ু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। পাখির ফ্লাইটের জন্য অপ্রাকৃত। 2020 সালে দক্ষিণ পশ্চিম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক হাজার মৃত পরিযায়ী পাখি পাওয়া গেছে। পাখি ভালো শারীরিক অবস্থায় ছিল, ছাড়া চরম ক্লান্তির জন্য। এটা ছিল যেন তারা একটি ফাঁদে পড়েছে যেখানে কিছু শক্তি তাদের ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত উড়তে বাধ্য করছে, যতক্ষণ না তারা মারা যায়। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে পাখিবিদদের অজানা কারণে পাখির পুরো ঝাঁক মারা যাওয়ার ঘটনা সারা বিশ্বে রেকর্ড করা হয়েছে। স্থানীয় চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের অসঙ্গতিগুলির আরও পরিণতির ভীতিজনক তথ্য, যা আধুনিক পরিমাপ ডিভাইস দ্বারা শনাক্ত করা যায় না, বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয়। এই তিমি, ডলফিন, বন্দর শিল এবং কুমির আকস্মিক অবতরণ অন্তর্ভুক্ত। বন্য হরিণ, ছাগল এবং ভেড়ার যে ঘটনাগুলি রোগের কোনো নিবন্ধিত উৎস ছাড়াই পাগল হয়ে যায় তাও নথিভুক্ত করা হয়েছে। প্রাণী মারা যাচ্ছে এবং বিজ্ঞানীরা জানেন না কেন। আমাদের পৃথিবী ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে। আমাদের উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগৎ এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণ চক্রের কারণে মারা যাচ্ছে। সবচেয়ে ছোট প্রজাতি প্রথম মারা যায়, তারপর এটি বড় প্রজাতি প্রভাবিত করবে। আগামী বছরগুলিতে পৃথিবীর মূলের পরিবর্তনের সাথে যুক্ত অজ্ঞাত চৌম্বকীয় অসঙ্গতিগুলির সংখ্যা কেবল বাড়বে। এই মুহূর্তে আমরা এই চৌম্বকীয় অসঙ্গতি বিরোধিতা করার কিছুই
You may have a question. Earlier in our report, we discussed climate change on other planets, deep focus earthquakes, and destructive processes in the Earth's interior. Why do we suddenly start talking about the extinction of insects and animals? The problem is that scientists today don't look at climate change holistically. Well, everything is interconnected, and careful observation of the behavior of insects and animals can help us better understand where zones of geomagnetic anomalies occur and what their nature is. What we cannot capture with devices today can be detected indirectly by various signs. That is why we use the multidisciplinary approach, because we realize that the more holistically we look at the climate change picture, the better we can investigate the issue and the faster we can find a solution. We as humanity are now approaching a very dangerous frontier, because these magnetic anomalies are already destroying not only fauna, but also the lives of millions of people. Already now, none of us is immune. We invite all experts to pay attention to the information that we'll now voice. As we have mentioned earlier, as today, the Earth's magnetic field has weakened by 10%, and this trend is clearly increasing. As a result, we humans are becoming more vulnerable to the radiation. Therefore, we are currently observing a rapid growth of oncological, viral, and other types of diseases. This is an established fact that during the magnetic storms, there is a number of heart attacks and strokes, including fatal increases 2 to 3 times. This is because the charge of the magnetic field reduces the external charge of erythrocytes, which leads to their clumping. Blood coagulation increases by 2.5 times, which significantly increases the risk of thrombosis. Let's look at the slides showing the rate of cardiovascular diseases, psychiatric disorders, and cancer, which are steady, and they are caused, among other reasons, by the changes in the magnetic field. These numbers are shocking. But I would like to point to another extremely disturbing fact related to our health, which official science cannot explain. Many countries sounded the alarm. Young, healthy people have suddenly and prematurely started dying. Autopsy doesn't reveal any organic damage, no aneurysms, heart scars, blood clots, or ruptures of vessel. That was as if heart was simply switched off. This phenomenon was called sudden adult death syndrome. Doctors cannot find explanation for this phenomena and are discouraged by the number of cases occurring. There are several theories about how that could be caused, and you can see them on the screen now. The funding and research in this area, the number of sudden deaths in the world continues to rise rapidly. And all these tell us that the cause lies in the processes that we still don't know, and they are not known to official science. Especially, we are witnessing another type of atypical anomalies in the magnetic field, which arise from the changes in the core. These are drastic local increase in the magnetic field intensity that migrates across the surface of Earth. The human body, then exposed to such an area, simply shuts down. Its resuscitation, if it's not performed within 2 to 3 minutes, death will occur. Today, due to the increasing instability of the planet's core, this type of atypical anomaly is occurring more and more frequently in the various parts of the planet, which means that the amount of sudden deaths will continue to rise. This is impossible to shield against this phenomenon. In the coming years, this will become the new pandemic. The question arises, how to save your life? Today, human life is not valued. So if the consumerist format persists, this issue will never be solved. It is necessary to change the format of society from consumerist to a creative one, so that human life comes first, and scientists receive unlimited funding for research on how to eliminate the cause of these anomalies, that is, to stabilize the core. This will become possible when counteract external cosmic impact is found. This is the only way to save human life.
anomalies in the Earth's magnetic field are now leading to another type of atmospheric phenomena that is extremely dangerous and is already causing the death of people. These phenomena are not yet being linked to disruption in the Earth's magnetic field. Specialists try to explain them in traditional ways. We'll now give you several examples to illustrate this type of anomalies. Among the number of climate disasters that have been attacking the people of Saudi Arabia for the past 6 months, there was one circumstance that no one paid attention to. On December 29th, 2022, the temperature dropped abruptly in Mecca. However, it did not get cold around it. An area of coldness appeared locally and suddenly out of nowhere. This led to formation of powerful cloud system. Look how suddenly it appeared there and brought heavy rain and hail with it. After a while, the temperature returned to normal, so no one paid attention to this. These abnormal, sudden, and localized temperature drops are attempted to be explained, for example, by Arctic cyclones bringing the cold. But why didn't cyclone manifest? Because when cyclone moves, it leaves a trail of cold behind it along this entire trajectory. An Arctic cyclone cannot suddenly fall from above, make a cold snap in a local region, and disappear without a trace. Similar instantaneous localized drops in temperature have also been noticed in other parts of the world. For example, on December 21st, Colorado, USA, the temperature dropped by a record-breaking 40 degrees Fahrenheit in just half an hour. And in the state of Wyoming, a weather station recorded an unprecedented drop of temperature of 20 degrees Fahrenheit in just 2 minutes. On February 3rd, in the United States, near the observatory of Mount Washington, the air temperature dropped sharply to minus 47 degrees Fahrenheit. Mount Washington is known for the world's worst weather, but February 3rd, the temperature drop was record-breaking. The combination of freezing temperature with hurricane winds gusts up to 127 miles an hour felt like minus 108 degrees Fahrenheit. The temperature drop was so sudden that trees and soil exploded and cracked from the freezing water. If people on the mountain at that moment would have gotten frostbites within 2 minutes. Simultaneously with the temperature drop, there was a sharp drop in pressure. Meteorologists explain these extreme conditions by the partial drop of the stratosphere into the lower atmosphere. You can see the animation on the screen. Such sharp localized temperature drops are associated with another type of atypical magnetic anomalies, which have not yet been detected by our instruments. These anomalies appear as a result of disruption in ionization of atmosphere and molecules. Ionization, it is important to understand that the charges of air molecules in the atmosphere are affected by the magnetic field. And in zones of atypical magnetic anomalies, the ionization of molecules in the atmosphere changes, and as a result, the connection between molecules weakens. Because of this, the air becomes less dense, and cold air from the upper layers of the atmosphere. 3 ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাউন্ট ওয়াশিংটনের অবজারভেটরির কাছে বাতাসের তাপমাত্রা তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে -43 ডিগ্রি সেলসিয়াস -46 ডিগ্রি ফারেনহাইট। মাউন্ট ওয়াশিংটন বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ আবহাওয়ার জন্য পরিচিত, কিন্তু এই সময়টি রেকর্ড ব্রেকিং ছিল। প্রতি 100 মাইলেরও বেশি হারিকেন বাতাসের সাথে হিমায়িত তাপমাত্রার সংমিশ্রণ ঘন্টায় 160 কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে 44 মিটার -73 ডিগ্রি সেলসিয়াস -108 ডিগ্রি ফারেনহাইট এর মতো অনুভূত হয়েছিল। তাপমাত্রা হ্রাস এত আকস্মিক ছিল যে গাছ এবং মাটি বিস্ফোরিত এবং হিমায়িত জল থেকে ফাটল। যদি মানুষ সেই মুহূর্তে পাহাড়ে থাকত, তাহলে তারা 2 মিনিটের মধ্যে হিমশীতল হয়ে যেত। একই সাথে তাপমাত্রা ড্রপ সঙ্গে চাপ একটি ধারালো ড্রপ ছিল। আবহাওয়াবিদরা এই চরম পরিস্থিতিগুলিকে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের আংশিক ড্রপ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। আপনি পর্দায় অ্যানিমেশন দেখতে পারেন। On March 2nd, 2023, a Lufthansa crew encountered severe turbulence at an altitude of around 6.8 miles. The plane literally plumped more than 1,000 feet downwards.
7 people were seriously injured and taken to the hospital. On December 18, 2022, a United Airlines plane during takeoff climbed to 2,200 feet, 670 meters above the ocean. Suddenly, it began losing altitude rapidly. Fortunately, the crew was able to regain control over the plane only 775 feet or 200 meters above the water. On March 21, 2022, a China Eastern Airlines plane took off from Kunming Airport in China. After 2 hours of normal flight, the airliner suddenly began to fall. In just 2 minutes, the plane plumped 4.4 miles, 7 kilometers downwards. The captain tried to avoid the crash and gain altitude, but in a split second, the plane turned 90 degrees and crashed vertically into the ground. We have given, and right now you can see this on the screen, the simulation. We have given only a few examples. In all of those cases, without any apparent external conditions, there was a dramatic drop of altitude. Planes literally fall into air pockets, which leads to serious disasters and loss of lives. Such phenomena of air decompression, as well as atmospheric overturns, are associated with areas of atypical magnetic anomalies. The Bermuda Triangle is one of these pathological zones. Planes and ships disappear there from time to time. Due to the disruption of the magnetic field in such areas, the adhesion between air molecules decreases, leading to the formation of air pockets. Air simply ceases to support the plane. Moreover, water molecules in these areas behave in a similar way. The bonds between them weaken and the water becomes so fluid that the ships literally fall to the bottom, sinking without any mechanical damage. But if previously, as in the case of Bermuda Triangle, we knew where the atypical magnetic anomaly could occur, nowadays such Bermuda Triangles are appearing more frequently and almost everywhere. There will be more turbulent pockets in the atmosphere, especially at altitudes of 26,000 feet, 8 kilometers, and higher, where most airplanes fly. These pockets are already breaking through to the ground, and the time will come when there will be so many such pockets that flying and sailing will be impossible. If you take off, it's not certain that we will land safely. It will be very, very risky. It's scary to say that, but we have to talk about it, because we're obliged to warn people. Unfortunately, in the consumerist formative society where human life worth nothing, such anomalies are not properly studied, and moreover, they will be hushed up to the last moment so that not to cause panic and not to lose profit. How many airlines do you think will want to make a statement that flying is now dangerous? Well, you know the answer yourself. Let's summarize. Due to the malfunction in the Earth's core caused by the external cosmic impact, the magnetic field of our planet undergoes catastrophic changes. Anomalous auroras, light pillars, atmospheric voids, turbulence anomalies, zones of air and water decompaction are appearing, where overturns are formed, areas of magnetic anomalies. Living organisms and people are dying, and if the overall destabilization of the magnetic field is related to the disruption of the core in general, then local migrating zones of magnetic anomalies have an even more detailed explanation. These anomalies are formed by sudden bursts of electromagnetic energy from the planet's interior, and these bursts occur as a result of cavitation explosions in magma in the interior of our planet. We have described this mechanism earlier in the forum when we talked about defocus earthquakes, including those that caused the tragedy in Turkey and Syria. With such a cavitation explosion in magma, the wave propagates tangentially, as in the Yudkin effect, and leads to the appearance of the zones of atypical magnetic fields anomalies on the plane's surface. Due to the destabilization of the core, such explosions occur more and more frequently, which means that soon we will observe not only intensification of such
above-mentioned anomalies, but also a huge amount of lightning striking from the Earth's interior and the increase in the number of ball lightning. All the facts you have heard today about the changes in the electromagnetic field indicate that our core is already extremely unstable, and that means that our planet is currently following the worst scenario of the cycle of climate catastrophes. Later in the forum, you will learn why humanity will face its end even earlier than 2036. Another confirmation of this is the intensification of climate anomalies and disasters on the planet as a whole. We carefully study everything that is happening to our planet, all the habits of the climate sufferers, because we realize that if no one does that, then humanity is simply doomed. And now we want to present to your attention a video containing terrifying facts about the growing power of the climate Cerberus, which unfortunately we cannot counteract today. Natural disasters of such magnitude and force have never been witnessed by our humanity before. It is like a Cerberus that burst out of the Earth's interior. We have been watching the climate Cerberus when it was just beginning to grow. We're thousands of volunteers of the climate monitoring team of the Creative Society from all over the world, who work 24/7 to collect and analyze huge amounts of data, studying the habits of the climate Cerberus. Even several research institutes can't process that much data, but it can be done by people united by one goal. Watching the Cerberus, we have realized that it has now grown and broken free. It is already tearing apart our planet, destroying our homes, and taking people's lives. And yet, most people are not aware of this threat at all and do not understand what is happening to the climate. But we realize that the climate Cerberus will not stop on its own. To stop it, we must study all its habits. The cost of each of them is the lives of many people. The Cerberus is now many steps ahead of us, and we're only following its trail. We will tell you about the habits we have managed to identify. After watching this video, you won't be able to say that no one has warned you. The Cerberus attacks suddenly and lightning fast when you least expect it. There was almost no time to react. Nothing. We couldn't take anything out because the fire was coming and it was terrible. There was no access to get out. And it was like a movie where the house slides down behind you and you're running for your life. But we have lost home. But we're okay. On March 28th, people were peacefully walking on the city streets in Georgia. Moments later, they found themselves under the rubble of street structures. The structure was shaking so much in the wind, I thought it was an earthquake. Look here, the wind completely tore off the roof of the market, from one end to the other. In March, the city of Miyagojima, Japan, received more than a month's worth of rainfall within just 1 hour. While you're seeking shelter from the rain, a record amount of water falls on you, and it turns into a flood. Within 3 to 4 minutes, the water level rose by 2 meters. It just happened that quickly. Water everywhere. Within 10 minutes, the whole backyard was a river. It's like two big, huge tsunamis coming through. There was one, and then there was a second one, and it just came through just so quickly and fast. The Cerberus does not obey rules. The tactics of its attacks are unpredictable. It swaps the 4 seasons.
In February 2023, when it was summer in the southern hemisphere, temperature dropped below zero and the snow fell in Australia and Argentina. While in Europe, summer has arrived in the middle of winter. In Germany alone, 982 heat breakers were broken in just 3 winter days. A few days later, the European heat wave was replaced by an anomalous cold snap. This is happening all over the world. Abnormal heat and cold alternate at a catastrophically fast pace. And that is also the terrifying signature of the Cerberus. It brings chaos to your everyday life. In Africa, in southern Morocco, snow is a rarity. But in February 2023, the inhabitants of several communities were cut off from the outside world after a heavy snowfall. Emergency aid had to be delivered by air. The climate Cerberus is sophisticated and inventive in its attacks. Tropical cyclone Freddy formed in the Indian Ocean in February 2023. Lasting 35 days, the cyclone traveled an enormous distance of 10,000 kilometers, becoming the most powerful cyclone in the southern hemisphere and the longest lived in world history. On its way, Freddy intensified 7 times, which has never happened before, and its trajectory was anything but a normal cyclone track. It turned around several times and continued its way. Cyclone Freddy left catastrophic devastation and claimed more than 600 human lives in 6 countries. The climate Cerberus never sleeps. It attacks when you're most vulnerable and defenseless. Residents of Sao Paulo in Brazil went to bed to the familiar sound of heavy rain. At dawn, a flash flood and multiple landslides buried about 50 houses with sleeping people. The Cerberus knows no mercy. Now, it's already making some really terrible strikes. But this is only the beginning. On the early morning of February 6, 2023, a magnitude 7.8 earthquake destroyed the peaceful sleeping cities in Syria and Turkey. The deadly quake was only the beginning of a terrible catastrophe, followed by the second powerful earthquake of magnitude 7.5 and thousands of aftershocks. It became a tragedy of a global scale that claimed more than 50,000 human lives according to official figures alone. Don't be scared, sweetheart. Don't be scared. Friends, we are buried because of the tremor. Mother, are you okay? Mom. Granny, are you all right? Is there really no one there? We are completely buried. After the earthquakes, the affected regions experienced a sharp cold snap and a snowfall, followed by a severe flooding. The Cerberus is becoming more aggressive, and catastrophes of such magnitude as in Syria and Turkey will occur more and more frequently. The Cerberus appetites are constantly growing. It is devouring more and more territory and taking away our homes. Fires are spreading, millions of hectares are burning, and they're very difficult to extinguish. Floods are covering larger and larger areas. Across Europe, since 2000, there has been a more than 30-fold increase in abnormal rainfall. The Cerberus was weaker before, but now its blows have become more fierce. This year, in Japan and the USA, people died after being trapped in snow in homes and vehicles. Now, even snowfalls have become a deadly threat. Periods of attack last longer. Droughts have become a continuous process that intensifies year by year.
It's March now, and with the snow melting, the water should have been higher than me. But instead, the riverbed is completely dry. Because there has been a drought here for the whole year. It's not just 3 months, it's a whole year without rain. If this is happening now, it will be even worse in the summer. The drought this year was extreme, and given that the previous 2 years also had a drought that dried out the soil, this year all the soil has dried out. The waves of merciless heat are becoming longer and arriving sooner. Record-breaking temperatures of 104 Fahrenheit hit India and Pakistan already in February. This has happened in Asia for the first time in history. The Cerberus has many heads and they are all insatiable. It attacks multiple territories at once and disasters occur simultaneously. Late February 2023, Tropical Cyclone Freddy is raging in Madagascar and Mozambique. At the same time, there is a major winter storm and a historic tornado outbreak in the USA and major fires in Australia and Chile. Extreme rains and floods hit Indonesia, Brazil, and 17 other countries, while landslides and mudslides occur in the Philippines, India, and Peru. During this time, the world experienced 5 major earthquakes with magnitudes above 6. And this is not even all of the events. The cataclysms are synchronizing, thereby reinforcing each other. This has never happened before, but now it's happening all the time. The climate service grasping onto one territory does not let go of it. In November 2022, the city of Jeddah in Saudi Arabia was hit by a record rainfall. In 6 hours, more rain fell than in 3 years. The next 5 months brought a whole cascade of natural disasters. Giant hail and snow, sandstorms, storms and tornadoes, torrential rains and floods. For more than 3 months in a row, California, USA, has been hit by bomb cyclones, atmospheric rivers, a powerful earthquake, hundreds of floods and landslides. This is the first time the residents of the states have encountered anything like this. Climate disasters occur in cascades over one area, and each new wave of disasters brings even more destruction and suffering to people. The Cerberus does not distinguish between the rich and the poor. It does not care about nationality or skin color, and there are no countries, nations, or borders for it. It comes to everyone. The worst part is that more it eats, the bigger it gets. And the more it is going to devour. The video we just watched once again. মারিনা, আমরা এইমাত্র যে ভিডিওটি দেখেছি তা আবার দেখায় যে জলবায়ু সার্বিয়া আমাদের বর্তমান দিনের একটি বিরক্তিকর বাস্তবতা। এটি আমাদের সামাজিক অবস্থান, লিঙ্গ বা জাতি সম্পর্কে চিন্তা করে না। এই ধ্বংসাত্মক এবং মারাত্মক হুমকির মুখে সবাই আমরা কি এখন এর বিরোধিতা করতে পারি? আমরা কি এখন এর বিরোধিতা করতে পারি? হ্যাঁ, আমরা পারি, এবং প্রত্যেকেরই কিছু অফার রয়েছে। এটা সত্যের কণ্ঠস্বর। বিশ্বজুড়ে মানুষ যত দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত কারণগুলো সম্পর্কে জানবে, তাদের নির্মূল করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাই যারা
এখন আমাদের দেখেন এবং শোনেন, তাদের প্রতি আমি আবারও আহ্বান জানাতে চাই, এই ফোরাম, এই সম্প্রচার শেয়ার করুন, এখনই লাইভে যান এবং আপনার আমন্ত্রণগুলো রেকর্ড করুন। আসুন বিশ্বকে সত্য জানাতে পারি, যা আমরা করি তা পারি। আপনি এবং আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বজুড়ে দুর্যোগের বৃদ্ধি কতটা কার্যকর, কত ধ্বংস, ট্র্যাজেডি এবং শোক নিয়ে আসে। তারা এটি নিয়ে আর চুপ করে থাকা অসম্ভব। আমরা প্রত্যেকেই এটি বুঝতে পারি। এই কারণে আমরা ফোরামটি আয়োজন করেছি এবং আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীতে দুর্যোগ বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ এবং প্রকৃত স্কেল সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করা এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রকল্পের প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক তাদের প্রতিভা এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে যতটা সম্ভব এই সত্য প্রকাশ করে। কেউ কেউ গান, নাচ বা গানের মাধ্যমে এই বিষয়টির কথা বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ এবং একমাত্র উপায় ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে আমরা এই মিউজিক ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি।
Thank you. There is a line in this song that says, "To tame what is underground, you need to make your voice sound," which says that the problem today is underground, in the core of our planet. Even last time, people still had many questions why it is the core in the 12,000-year cycle that is একবারে ঠিক পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তন কোর পরিবর্তনের ফলাফল কারণ কোর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে কিন্তু পৃথিবীর মূলে অস্থিতিশীলতা এখন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এবং একটি ভূগতিক প্রকৃতির সমস্ত বিপর্যয় Yes, the core is currently the main conductor of all cataclysms. হ্যাঁ একেবারে ঠিক পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের পরিবর্তন কোর পরিবর্তনের ফলাফল কারণ কোর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে কিন্তু পৃথিবীর মূলের অস্থিতিশীলতার কারণ এখন জলবায়ু পরিবর্তনের এবং একটি ভূগতিক প্রকৃতির সমস্ত বিপর্যয় আমরা ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বৃদ্ধি সেই সাথে পৃথিবীর ভূত্বকের সরাসরি গরম দেখতে পাই একই সময় পৃথিবীর ভূত্বক অসমভাবে গরম হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে সাইবেরিয়ান আটলান্টিক বাকি বিশ্বের তুলনায় 3 গুণ দ্রুত গরম হচ্ছে কানাডা তাছাড়াও গরম শুরু কেন এরকম হচ্ছে মহাজাগতিক বিকিরণের অতিরিক্ত শক্তি আমাদের গ্রহের মূল অংশে আসছে এবং এটিকে অস্থিতিশীল করে যার ফলে মূলের আশেপাশের পরিবেশ নিজেরাই উত্তপ্ত হয় এই অতিরিক্ত তাপ ম্যাগমা পরিবেশের পৃথিবীর পৃষ্ঠ ভ্রমণ কিন্তু পৃথিবীর ভূত্বক এই তাপকে অসমভাবে বায়ুমণ্ডলে স্থানান্তর করে এইভাবে পাতলা মহাসাগরীয় ভূত্বক প্রথম উত্তপ্ত হয় যার ফলে সমুদ্রের তলদেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাছাড়াও পশ্চিম আটলান্টিক এবং গ্রিনল্যান্ডের নিচে ম্যাগমা উৎসগুলো সক্রিয় ম্যান্টলের কানগুলোতে ম্যাগমা সরাসরি এবং উত্থানের কারণে যার ফলে আটলান্টিক এবং গ্রিনল্যান্ডের হিমবাহগুলো নিচ থেকে গলে যায় যার ফলে শেষ ফোরামে বিস্তারিত কথা বলছে এবং ম্যাগমা বাড়ার সাথে সাথে পৃথিবীর আবরণে তাপ বৃদ্ধি পায় মহাদেশীয় ক্রাস্টের কিছু অংশ গরম হতে শুরু করে এবং প্লেটের সবচেয়ে ঠান্ডা অংশগুলো প্রথমে গরম হয়ে যায় এটি একটি ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া এই কারণে সাইবেরীয় উষ্ণ হচ্ছে এবং কানাডা উষ্ণ হতে শুরু করেছে এই অঞ্চলগুলো প্রথমে আঘাত করে এবং সেই কারণে মহাদেশগুলোর প্যাচগুলো গরম হয়ে যায় এবং গরম করার জন্য অঞ্চলগুলো বাড়তে থাকে তখন এর অর্থ হবে যে পৃথিবীর ভূত্বক আর কোর থেকে আসা বাহ্যিক প্রভাব এবং ক্রমবর্ধমান তাপের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে না একই ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া সৌরজগতের সমস্ত গ্রহে উপস্থিত হয়েছে এবং পরোক্ষ চিহ্নগুলো 12,000 বছরের চক্রের সময় অন্যান্য কোরগুলো অস্থিতিশীলতার মূল্যায়ন করতে এটি শনাক্ত করা হয়েছে যে 1998 সালে যখন পৃথিবীর কোর একটি ঢেউ আছে তখন অন্যান্য গ্রহগুলোর একটি সমকালীন ঢেউ ছিল এটি যেভাবে শনাক্ত করা হয়েছে এমন যিনি বলেছেন এবং 1998 সালে কোরটির কেউ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলোর একটি করছে তিনি বলেন ইউরি ভ্লাদিমিরোভিচ বানকিন শারীরিক ও গাণিতিক বিজ্ঞানের ডাক্তার পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক এবং সানক্লাস এই তথ্যটি পৃথিবী ও চাঁদের পরিমাণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য বস্তুর ধর্মগুলো পরোক্ষভাবে রেকর্ড করা হয়েছে চন্দ্র মিশনের সময় লেজার রেফ্লেক্টর ইনস্টল করা হয়েছে চাঁদ 1997 এবং 1998 সালে একদিকে একযোগে সমস্ত চাঁদ প্রতিফলকের স্থানগুলো আকস্মিক পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়েছে এটি লক্ষণীয় যে 1998 সালে সূর্যের ব্যাসার্ধের একটি পরিবর্তন রেকর্ড করা হয়েছিল একই বছর সৌর বিকিরণ এবং করোনাল নির্গমন প্রসারের গতিতে একটি তীব্র পরিবর্তন ঘটেছিল বাম দিকের গ্রাফে লাল বিন্দুতে বিকিরণ এবং যার ডান পাশে করোনাল নির্গমন প্রচারের হারে বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানীদের মতো এবং সূর্যের উপর প্রভাব প্রমাণ করে যে গ্রহের কোরগুলো ঢেউ সমগ্র সৌরজগতের বাহিরে প্রভাবের কারণে ঘটতে পারে বার্কিনের গণনাগুলো দেখিয়েছেন যে সমস্ত গ্রহের ভর কেন্দ্রগুলো তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের তুলনায় স্থানান্তরিত হচ্ছে যা পরোক্ষভাবে কোরগুলোর উত্থানকে নির্দেশ করে এবং স্ক্রিনে এই সংখ্যাগুলো দেখুন উদাহরণস্বরূপ
12,000 বছরের চক্রের সময় একটি বাহ্যিক মহাজাগতিক প্রভাব সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের কোরগুলিতে পৌঁছায়। পৃথিবীতে এটি ম্যাগমার অস্বাভাবিক উত্তাপ এবং এর উত্থানের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর ভূত্বকের অস্বাভাবিক উত্তাপ, সেই সাথে হিমবাহ এবং পার্মাফ্রস্ট নিচে থেকে গলে যায়। বর্তমানে কি অভ্যন্তরীণ তাপ এবং টেকটনিক ক্রিয়াকলাপে কোনো বৃদ্ধি শনাক্ত করা সম্ভব? গ্রহগুলি প্রদত্ত বাহ্যিক মহাজাগতিক প্রভাব সমস্ত গ্রহে ছড়িয়ে পড়ছে। পারদ মেসেঞ্জার প্রোব থেকে স্যাটেলাইট ডেটা দেখিয়েছে যে 19টি টেকটনিক সম্পর্কিত ভূখণ্ড পরিবর্তন 2011 এবং 2015 মধ্যে বুধে গঠিত হয়েছে। গ্রহের কোর অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের জন্য দায়ী। পূর্বে বুধের কোর নিষ্ক্রিয় বলে মনে করা হতো। নতুন টেকটনিক পরিবর্তনগুলি মূলত উত্তর গোলার্ধে কেন্দ্রীভূত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বুধের মূলটি এখন বিজ্ঞানীদের অনুমান অনুসারে একই দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাহলে এখন থেকে গ্রহে টেকটনিক কার্যকলাপকে তীব্র করে এমন অতিরিক্ত শক্তি কোথায় আসছে? শুক্র সম্প্রতি শুক্র গ্রহে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বর্তমানে পৃথিবী, মঙ্গল এবং বৃহস্পতির চাঁদ আয়ুতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গ্রহের পৃষ্ঠে 35 আগ্নেয়গিরির কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে প্লান দেখা গেছে। তাদের কার্যকলাপ 2020 সালে শনাক্ত করা হয়েছিল। গবেষকরা পৃথিবীর ম্যান্টেল প্লানগুলির সাথে একটি উপমা আঁকেন, যা আগ্নেয়গিরির দ্বীপগুলির চেইন তৈরি করে, হাওয়াই বা ক্যানারিদের মতো। এটি শুক্রের মানচিত্রে দেখা যায়। এই আগ্নেয়গিরির কাঠামোগুলি প্রধানত গ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধে কেন্দ্রীভূত, যা গ্রহের অভ্যন্তরে ম্যাগমার একটি অসম্মিত বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গ্রহে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বৃদ্ধি এছাড়াও অন্যান্য অনেক স্বাধীন গবেষণা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। শুক্র গ্রহে ম্যাগমা এবং প্লাম কার্যকলাপের সাম্প্রতিক বৃদ্ধির কারণ কি? কেন এটি অন্যান্য গ্রহে আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় ঘটছে? শুক্রের অভ্যন্তরীণ উত্তাপের একটি চিহ্ন রয়েছে, যা তড়িৎ বাতাসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভেনাস এক্সপ্রেস অরবিটার থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে যে শুক্র গ্রহে বাতাসের গতি 2006 থেকে 2012 সালের মধ্যে 300 কিমি ঘন্টা 186 মিটার পিএইচ থেকে 400 কিমি ঘন্টা 249 মাইল প্রতি ঘন্টা বেড়েছে। আজকাল বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির অনুরূপ নাটকীয় লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে সৌরজগতের অন্যান্য অনেক গ্রহে। মঙ্গল 2018 সালে মঙ্গলের দক্ষিণ মেরু একটি অভূতপূর্ব উষ্ণায়নের ঘটনা অনুভব করেছিল। 20 কিলোমিটার ব্যাসের তরল জলের অঞ্চলগুলি বরফের ক্যাপের নিচে পাওয়া গেছে। অন্য কথায়, মঙ্গলের বরফ এখন নিচ থেকে গলে যাচ্ছে। শুধু পৃথিবীর মতো গ্রহের অভ্যন্তরের ভূতাপীয় তাপ বাড়ার সাথে সাথে মঙ্গলের হিমবাহ, অ্যান্টার্কটিকা, গ্রিনল্যান্ড এবং পৃথিবীর পার্মাফ্রস্টের মতো নিচে থেকে গলে যাচ্ছে। গ্রহের অন্য অংশে এলিসিয়াম অঞ্চল অন্তঃসত্ত্বা কার্যকলাপে তীব্র বৃদ্ধি পেয়েছে, যার অর্থ অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ 2019 এবং 2020 এর মধ্যে ম্যাগমার উত্থান এই অঞ্চলে 465টি মঙ্গল গ্রহের ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছিল এবং 2021 সালে একটি ভূমিকম্পের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল, যা আগের যে কোনো একের চেয়ে 5 গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। এবং 2022 বছর সালের মে মাসে এই অঞ্চলে একটি বিশাল ম্যান্টেল প্লাম শনাক্ত করা হয়েছিল, যার ফলে আরও বেশি রেকর্ড ভাঙা মঙ্গল গ্রহ হয়েছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভূমিকম্পের কার্যকলাপ এখন মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর মতোই বাড়ছে। এটি মঙ্গল এবং পৃথিবীর প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে মিল লক্ষণীয়। যখন পৃথিবীর মূল স্থানচ্যুতির অক্ষ বরাবর স্থানান্তরিত হয়, তখন প্রাথমিকভাবে দুটি গরম করার অঞ্চল তৈরি হয়, একটি পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এবং অন্যটি পশ্চিম অ্যান্টার্কটিকায়। একইভাবে আমরা মঙ্গল গ্রহে দুটি অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করেছি, একটি এলিসিয়ামের কাছে এবং অন্যটি দক্ষিণ মেরুতে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে মঙ্গলের কোর 12,000 বছরের চক্রের সময় পৃথিবীতে একইভাবে স্থানান্তরিত। স্থলজ গ্রহের সাম্প্রতিক প্রক্রিয়াগুলি তাদের অভ্যন্তরের কার্যকলাপের বৃদ্ধির দিকে নির্দেশ করে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল গ্রহের আগ্নেয়গিরি এবং টেকটনিক কার্যকলাপে একযোগে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ম্যাগমার তীব্র বৃদ্ধি অস্বাভাবিক তাপের অঞ্চল তৈরি করছে। বৃহস্পতি গ্যাস গ্রহে একটি কোর ফাংশন গ্রহের মধ্যে গ্যাসের ঘন জমে দ্বারা সঞ্চালিত হয়। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের উচ্চ তাপমাত্রা প্রধানত এর অভ্যন্তরীণ তাপ দ্বারা সরবরাহ করা হয়।
2001 সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে 1980 এর দশকে ভয়েজার প্রোবের অনুসন্ধান থেকে বৃহস্পতির অভ্যন্তরীণ গরম 33% বেড়েছে। তাছাড়া এই গরম সূর্য থেকে প্রাপ্ত শক্তির চেয়ে বেশি। এটা জানা যায় যে অভ্যন্তরীণ তাপ গ্যাস গ্রহের ঝড় এবং অশান্তিকে জ্বালানি দেয়, বাতাসের গতি বাড়ায়। অতএব বৃহস্পতির অভ্যন্তরীণ তাপের তীব্র বৃদ্ধির ফলে এই বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনাগুলি তীব্রতর হয়েছে। যখন 1990 সালে হাবল চালু করা হয়েছিল, তখন বৃহস্পতিতে কোনো ঘূর্ণিঝড় বা বজ্রঝড় শনাক্ত করা হয়নি, কিন্তু শেষ গত দশকে ঝড় ক্রমবর্ধমান, সক্রিয় এবং তীব্র হয়ে উঠেছে। আমরা তাদের গ্রহের ছবিতে দাগ হিসাবে দেখতে পারি। লাল দাগ সবচেয়ে উষ্ণ এলাকা। যেহেতু তারা উপস্থিত হতে শুরু করেছে, এর অর্থ হল আরও অভ্যন্তরীণ তাপ রয়েছে। 2005 এবং 2006 এর মধ্যে প্রথমবারের মতো বৃহস্পতিতে আরেকটি বিশাল লাল দাগ তৈরি হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিদ্যমান বিশাল অ্যান্টিসাইক্লোন দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রেট রেড স্পট সংকুচিত এবং গোলাকার হয়ে গেছে, যা বাতাসের গতি বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। এটি 2009 এবং 2020 এর মধ্যে 8% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত ইঙ্গিত দেয় যে গ্যাস দৈত্যের গভীরতায় অতিরিক্ত শক্তি উদ্ভূত হচ্ছে, যা শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ গরম করার কারণ হয়। এই শক্তি কোথা থেকে আসতে পারে? গ্রহ উপগ্রহ এছাড়াও অন্তঃসত্ত্বা কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে বহিরাগত স্থান প্রভাব প্রতিক্রিয়া। উত্তর গোলার্ধে বৃহস্পতির চাঁদ আয়ুতে গত 5 বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। বৃহস্পতির আরেকটি চাঁদ ইউরোপে 2013 সালে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে বিষুবরেখা সমুদ্র নিচে থেকে উষ্ণ হচ্ছে। পরবর্তীকালে উপগ্রহের অভ্যন্তরটি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছিল যে নভেম্বর 2019 সালে নাসার গবেষণা দল ইউরোপের পৃষ্ঠের উপরে জলীয় বাষ্প শনাক্ত করেছিল। এটি লক্ষণীয় যে চাঁদ ইউরোপা সেই দিকে গরম হতে শুরু করেছে, যা সূর্য থেকে তাপ গ্রহণ করে না, বিপরীতভাবে সবচেয়ে ঠান্ডা এলাকা রৌদ্রোজ্জ্বল দিকে পাওয়া গেছে। অন্য কথায়, ইউরোপে অস্বাভাবিক উত্তাপের অঞ্চলগুলির উপস্থিতি সৌর শক্তির জন্য দায়ী করা যায় না, তারা শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ তাপ বৃদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শনি গ্রহের অভ্যন্তরীণ উত্তাপ ঝড়ের প্রধান চালক হিসেবে পরিচিত, যেমন এটি বৃহস্পতি গ্রহে 2007 এবং 2010 এর মধ্যে 23-26টি অন্ধকার দাগের একটি চেইন আবিষ্কৃত হয়েছিল, যেগুলিকে উচ্চ তাপ নির্গমনের এলাকা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। 2010 সালে তথাকথিত গ্রেট হোয়াইট স্টর্ম শনির উত্তর অক্ষাংশে অস্বাভাবিকভাবে তাড়াতাড়ি গঠিত হয়েছিল। এটি গ্রহের উত্তর অক্ষাংশে পরিলক্ষিত বৃহত্তম এবং সবচেয়ে তীব্র ঝড় হয়ে উঠেছে। এই ঝড়ের আশেপাশে স্বাভাবিকের চেয়ে 150 ডিগ্রি ফারেনহাইটের রেকর্ড তাপমাত্রা স্পাইক রেকর্ড করা হয়েছে। পরবর্তীকালে শনির বায়ুমণ্ডলে প্রক্রিয়াগুলি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। 2018 সালে বিজ্ঞানীরা উত্তর মেরুর কাছাকাছি একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ঝড়ের একটি সিরিজ আবিষ্কার করেছিলেন। এর আগে এই ধরনের তীব্রতার ঝড় আগে কখনো গ্যাস জায়ান্টে দেখা যায়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অভ্যন্তর থেকে শনির উত্তাপ বাড়ছে, যা গ্রহে ঝড়ের তীব্রতায় অবদান রাখে। এনসেলাডাস শনির চাঁদ একটি বরফের খোসায় আচ্ছাদিত, যার নিচে একটি মহাসাগর রয়েছে এবং সরাসরি সমুদ্রের নিচে গ্রহের কোর রয়েছে। অপ্রত্যাশিতভাবে বিশেষজ্ঞদের জন্য এনসেলাডাসের অভ্যন্তরে খুব বেশি জিওথার্মাল তাপ রয়েছে, যা গ্রহের সমস্ত পরিচিত তাপের উৎসের চেয়ে অনেক বেশি। যখন তারা এনসেলাডাসের অভ্যন্তরীণ তাপশক্তি পরিমাপ করেছিল, তখন এটি ছিল 15.8 গিগাওয়াট, যা গ্রহের সমস্ত পরিচিত তাপের উৎসের চেয়ে বড় মাত্রার ক্রম। এটি ইয়েলোস্টোনের সমস্ত হট স্প্রিংসের 2.6 গুণ শক্তি। 2005 সালে এনসেলাডাসের দক্ষিণ মেরুর কাছে, যেখানে সূর্য জ্বলজ্বল করে না, একটি মহাকাশযান একটি নতুন তাপীয় অস্বাভাবিকতা শনাক্ত করেছিল, যা আগে দেখা যায়নি। এই এলাকায় মিথেন, প্রোপেন এবং আণবিক নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত বাষ্পের জেটগুলি বেরিয়ে আসছে বলে পাওয়া গেছে, এবং এই বাষ্প রচনা ক্রমবর্ধমান হাইড্রোথার্মাল কার্যকলাপ নির্দেশ করে, যা কোর মহাসাগর সীমানায় আবির্ভূত হয়েছে। অন্য কথায়, এনসেলাডাস ভিতর থেকে গরম হচ্ছে। এনসেলাডাস গরম করার জন্য অতিরিক্ত শক্তি কোথা থেকে এসেছে? উরান। এটা বিশ্বাস করা হয় যে ইউরেনাস শুধুমাত্র সৌর শক্তি দ্বারা উষ্ণ হয়, যা গ্রহের আবহাওয়ার নিদর্শন নির্ধারণ করে। যাই হোক, 2040 সালে যখন ইউরেনাস সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে এবং তার উত্তর গোলার্ধে সৌর শক্তি প্রায় অস্তিত্বহীন ছিল, তখন সেই অঞ্চলে একটি চরম ঝড়ের কার্যকলাপ শনাক্ত করা হয়েছিল। এর মানে হল যে ইউরেনাসের এই কার্যকলাপটি সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা প্রক্রিয়া দ্বারা ট্রিগার করা উচিত ছিল। নেপচুন নাটকীয় তাপমাত্রা অসঙ্গতির সম্মুখীন হয়।
হয়। যদিও 2005 সাল থেকে নেপচুনে গ্রীষ্ম হয়েছে, ডেটা দেখায় যে 2018 সাল পর্যন্ত গ্রহের বেশিরভাগ অংশ ধীরে ধীরে শীতল হয়ে গেছে। যাই হোক, 2018 এবং 2020-এর মধ্যে দক্ষিণ মেরুতে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারিক তাপমাত্রা তীব্রভাবে 11 ডিগ্রি বেড়েছে। এই ধরনের দ্রুত পোলার ওয়ার্মিং ঘূর্ণি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছে, কারণ এটি নেপথিলাগে দেখা হয়েছে। তারা এই ওঠানামার কারণ নির্ধারণ করতে পারেনি। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে সিস্টেমে অতিরিক্ত শক্তি উপস্থিত হয়েছিল, যা এই ধরনের তাপমাত্রার অসঙ্গতি সৃষ্টি করতে পারে। প্লুটো এবং এর চাঁদ চারণ হল সূর্য থেকে সবচেয়ে ছোট এবং দূরবর্তী বস্তু। এগুলি নিষ্ক্রিয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছে কারণ তারা তাদের আকারের কারণে অভ্যন্তরীণ তাপ সংরক্ষণ করতে পারে না। 2015 সালে প্লুটোতে 1000 কিলোমিটার দীর্ঘ, 620 মাইল দীর্ঘ বড ক্রিওভলকানগুলির একটি ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল, যা বরফ এবং অ্যামোনিয়া ছড়িয়ে দেয়। গ্রহ বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারে বিস্মিত হয়েছিলেন, কারণ ক্রিওভলকানিজমের জন্য গ্রহের অভ্যন্তরীণ উত্তাপের একটি প্রক্রিয়া প্রয়োজন। প্লুটোর দূরত্বের কারণে সূর্য থেকে উত্তাপ বাদ দেওয়া হয়, অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রহ এবং এর চাঁদ সম্প্রতি ভিতর থেকে গরম হতে শুরু করেছে। এর অভ্যন্তরের এই গরম করার জন্য শক্তি যোগ করা যেতে পারে। প্লুটো এবং চারণ। গবেষকরা ঐতিহ্যগত তাপ ক্ষতি মডেলের সাহায্যে গ্রহে পর্যবেক্ষণ করা কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে অক্ষম ছিলেন। আমরা স্পষ্টভাবে প্লুটো এবং চারণের পৃষ্ঠে অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছি। কিছু তাদের বরফের ভূত্বককে চিড়ে ফেলছে। তাহলে বর্তমানে সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের অভ্যন্তরকে কি প্রভাবিত করছে? এটি অতিরিক্ত শক্তির একটি বাহ্যিক উৎস, যা প্রতি 12,000 বছরে গ্রহের কোরগুলিতে প্রবেশ করে মূলের এই অতিরিক্ত শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। ম্যাগমা উত্তপ্ত হয়, বর্ধিত উত্তাপের অঞ্চল তৈরি করে। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের বৃদ্ধি, শক্তিশালী ঝড় এবং অন্যান্য অস্বাভাবিকতা রয়েছে। তাছাড়া তারা প্রায়ই গ্রহের নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় হয় এবং সৌর শক্তির উপর নির্ভর করে না। আপনি এখন যা দেখেছেন তা হল সমস্ত সত্যের একটি ছোট অংশ, যা নির্দেশ করে যে অভ্যন্তরে উত্তাপটি পার্থিব গ্রহ এবং গ্যাস দৈত্য এবং তাদের চাঁদ উভয়কেই সিনক্রোনাসভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমস্ত অসঙ্গতি শুধুমাত্র সাম্প্রতিক দশকগুলিতে উপস্থিত হয়েছে, যখন পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে বিপর্যয়ের সংখ্যা এবং শক্তি বাড়তে শুরু করেছে। মাত্র 5-7 বছরে আমরা অন্যান্য গ্রহে এই সমস্ত প্রক্রিয়া 10 গুণ বৃদ্ধি দেখতে পাব, যদি আমরা নিজেরাই আমাদের গ্রহে বাস করতে থাকি। Remain to live on our planet. Итак, мы видим, что сегодня внутри планет Солнечной системы To sum up, we see that additional energy is emerging inside the planets of the solar সুতরাং system. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রহগুলোর ভিতরে অতিরিক্ত শক্তি উপস্থিত হয়, যার উপস্থিতিতে তাপের কোনো পরিচিত উৎস যেমন রেডিওজেনিক তাপ এবং জোয়ার বর্ষণ, সৌর বিকিরণ এবং অন্যান্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এবং সৌরজগতের গ্রহগুলোকে অতিরিক্ত তাপের উত্থান কেবল তাদের কোরগুলোর পাশাপাশি পৃথিবীর মূলের উপর বাইরে থেকে প্রভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। They too have cores which are very dense. Otherwise, they would not have gravitational and magnetic fields. এবং বারবিকিনের উদ্ধৃতি এখন আমরা আপনাদের কাছে মূলের সবচেয়ে বড় রহস্যটি প্রকাশ করব। এই কাঠামো আসলে কি এবং কেন বাহ্যিক মহাজগতের উপর এর প্রভাব রয়েছে। Increase in climate disaster and anomalies on Earth is destabilization of the planet's core. Why do we claim that today, as in previous cycles of 12,000 years, the core is destabilized by the external cosmic impact? পৃথিবীর কোর গ্রহের সবকিছুর জন্য শর্ট এবং এটি কেবল বিশাল এবং মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্র, কার্যগত বর কেন্দ্র এবং ঘর্ষণের কারণে পৃথিবীর কোর স্থিতিশীল এবং কতগুলো উল্কা এবং গ্রহাণুর পতনশীল এবং কার্যকর অগ্নুৎপাত এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প সত্ত্বেও এটি বিমুখলের কাজে শেষে ছিল। এবং কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে কোর একটি অভ্যন্তরীণ কোর এবং বাহিরের কোর বিভক্ত করা হয়, এবং অভ্যন্তরীণ কোর বাহিরের কোর তুলনায় সামান্য দ্রুত ঘুরে, এবং প্রায় সবকিছুর পুরো কোর পৃথিবীর পৃষ্ঠের চেয়ে সবকিছু দ্রুত ঘুরে। অভ্যন্তরীণ কোর সমগ্র গ্রহের ঘূর্ণন দ্বারা The inner core rotates slightly faster than the outer core. And almost always, the entire core rotates faster than the Earth's surface. The inner core sets the rotation of the entire planet. So, in fact, the core acts as a gyroscope,
which stabilizes itself because most of the planet's mass is centered in it. Look, when you try to tilt a rotating gyroscope, or that very spinning top, into original position by itself. By the way, if the core were suddenly to reverse the direction of its rotation, then according to the law of conservation of energy, its huge amount of energy during such a reversal would destroy the entire planet. With its gigantic size and rotational speed, the mechanism of the core becomes so robust that it cannot be thrown out of balance by any external mechanical impact. It is because of this that for millions of years, neither the falling of meteorites nor the explosion of giant supervolcanoes or the strongest earthquakes could put the planet out of balance. All of this was dampened by the core. However, today, being in a 24,000 year সামগ্রিকভাবে cycle, গ্রহের নিজের বেশ কয়েকটি ডিগ্রি সংরক্ষিত এবং কেন্দ্রের কতিক শক্তি এবং ম্যাগমা ঘূর্ণন এবং এর কোর ঘূর্ণন এবং এই তিনটি সিস্টেম একে অপরের ভারসাম্য, বিশাল আকার এবং গতিতে সবকিছু এত শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে যান্ত্রিক বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা এই সিস্টেমটি ভারসাম্যর বাহিরে ফেলে দেওয়া অসম্ভব। যেমন একটি উল্কা পড়ে যাওয়া বা একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ, এটি পরামর্শ দেয় যে বাহ্যিক প্রভাব যা একটি মূলকে প্রভাবিত করে এটি খুব শক্তিশালী শক্তি রয়েছে, অন্যথায় এটি অন্যকে অস্থিতিশীল করতে সক্ষম হবে। উদাহরণস্বরূপ, আসুন উদাহরণ হিসাবে একটি জাইরোস্কোপ ব্যবহার করে পৃথিবীর স্থিতিশীলতা বিবেচনা করা যাক। সবচেয়ে সহজ, জাইরোস্কোপের একটি ঘূর্ণন। যখন একটি জাইরোস্কোপ ঘুরে এটি তার অবস্থান বজায় রাখে। দেখুন, আপনি এখন এর ঘূর্ণমান জাইরোস্কোপ কাজ করতে চেষ্টা করুন। এখন এটি তার আসল অবস্থানে ফিরে আসবে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কোর একটি জাইরোস্কোপ হিসেবে কাজ করে, কারণ এটি গ্রহের বেশিরভাগ ভরে রয়েছে। আমরা কেন অভ্যন্তরীণ কোরের বৃহৎ ভর সম্পর্কে কথা বলি? আমাদের অনুমান হলো যে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কোরের একটি বিশাল ঘনত্ব রয়েছে এবং এটি একটি নিউট্রন নক্ষত্রের সবকিছু, অর্থাৎ পৃথিবীর মূল নিউট্রন দিয়ে গঠিত। পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতের পিএইচডি ইগর মিখাইলোভিচের তার পদার্থবিজ্ঞানের চোখের মাধ্যমে প্রকৃত পত্রিকার এই বিষয়ের কথা বলেছেন। তিনি নিউট্রন কোর এর ভিতর গঠন হতে পারে এভাবে অনুমান করেছেন এবং গ্রহের বিবর্তন বর্ণনা এবং অভ্যন্তরীণ কোরের পদার্থের ঘনত্ব বাহিরের কোরের ঘনত্বের চেয়ে 10 গুণ বেশি। neutrons are electrically neutral particles. 300 গুণ বেশি, এবং এটির কারণ যে বাহিরের কোরটি পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং অভ্যন্তরীণ কোরটি নিউট্রন দ্বারা গঠিত, যা পরমাণুর অংশ এবং পরমাণুর চেয়ে মাত্রার 12 অর্ডারের ছোট, এবং নিউট্রন বৈদ্যুতিক নিরপেক্ষ কণা, তাই তাদের কোনো প্রতিরোধ বা আকর্ষণ নেই। এটি তাদের প্যাকেট ঘর্ষণের সর্বোচ্চ ঘনত্ব তৈরি করে। মূলত নিউট্রন নিজের অবস্থান কণা, তাদের অর্ধেক জীবন 16 মিনিট। যাই হোক, পারমাণবিক নিউক্লিয়ার সংমিশ্রণ যা যদি তা কোনভাবে পাক করা যায়, যেমন একটি নিউট্রন তারা এবং নিউট্রন স্থিতিশীল কণা। নিউট্রন কোর হাইপোথেটিক ব্যাখ্যা করার সুবিধা রয়েছে যে পৃথিবীর কণা থেকে নিম্নলিখিত নিউট্রনের কণা থেকে আসতে এবং কেন এটি স্থানীয় অবস্থানে তাদের প্রবাহ বৃদ্ধি হচ্ছে। এটি বাহ্যিক প্রভাবের কারণে নিউট্রন কোরের পৃষ্ঠে অদ্ভুত মুক্ত নিউট্রনের কোরের ক্ষতির কারণ। গ্রহের ভিতরে শক্তি ফ্লাইট করে। বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা প্রস্তাব করেছে যে পৃথিবীর কোরে তৃতীয় স্তর রয়েছে বা অভ্যন্তরীণ কোর অসীমিত। যে সমস্ত পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত ভূমিকম্পের তরঙ্গ অধ্যয়ন, তাদের সব ভুল, কারণ তারা অভ্যন্তরীণ কোর এবং সুনির্দিষ্ট বিবেচনা করে না। এর বিশাল ঘনত্বের কারণে অভ্যন্তরীণ কোর কোথাও তরঙ্গ অতিক্রম করতে পারে না, অর্থাৎ ভূমিকম্পের তরঙ্গগুলো অভ্যন্তরীণ কোরের মধ্য দিয়ে যায় না, বরং এটি চারপাশে যায় একই অবস্থান, এবং অভ্যন্তরীণ কোর তার অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি এমনটা 100 মিটার স্থানান্তর হয়, তাহলে কোর স্থানচ্যুতির আগে এবং পরে একই বিন্দু থেকে আসা সিসমিক তরঙ্গের পরিমাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল দেবে। এই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মিথ্যা সিদ্ধান্ত টানা হয় যে কোরটির একটি তৃতীয় স্তর রয়েছে বা এটি অসম্পূর্ণভাবে স্ফটিক রয়েছে। যাই হোক, যদি বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেন যে অভ্যন্তরীণ নিউট্রন কোরের অন্তত ঘন কাঠামো ভূমিকম্পের তরঙ্গগুলোকে অতিক্রম করতে দেয় না এবং কোরগুলো নড়াচড়া করতে পারে না, তাহলে তাদের জন্য ভূতত্ত্বের তরঙ্গ ডাটা ব্যবহার এবং প্রক্রিয়া করা সহজ হবে। আরো গুরুত্বপূর্ণ, এই মুহূর্তে মূলের সাথে কি ঘটছে তা বোঝার জন্য নিউট্রন কোরের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য এবং ফাংশন রয়েছে যা সাধারণত
পদার্থে নেই এবং এটি একই সম্পত্তি যা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ কোটি অত্যন্ত ঘন মহাজাগতিক প্রভাব এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা এবং পাশ করে না। এর মাধ্যমে এটি মূলের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং এটির কম ঘন পদার্থের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে থেকে ম্যান্টল পর্যন্ত এটি কোথাও মিথস্ক্রিয়া ছাড়াই পাস করে। তাছাড়াও 24,000 বছরের চক্রের সময় এমন একটি বিশাল মহাজাগতিক প্রভাব ঘটেছে যে করটিতে অনেক বেশি তাপ এবং উৎস পরিবর্তন করে। Мы не раз говорили, что это We have said many times that this external cosmic impact is not detected by our devices, and it is a new type of impact that has not been studied by all the modern science yet. Why did we come to this conclusion? To begin, let's recall what we know about the external cosmic impact. First, this impact comes into the solar system cyclically every year, and every 24,000 years. It is stronger. Second, the impact affects all the planets in the solar system. Third, it affects only the planet's cores, both their magnetic properties and the position of the cores inside the planets. This gives grounds to say that such an impact has enormous energy. Let's see if any other impacts can cause similar changes. Could it be gravitational, electromagnetic, acoustic, cosmic ray, or dark matter impact? Let's start with the gravitational interaction. Let's suppose that the solar system traveling through space has entered a gravitational anomaly caused by other objects. Then the trajectories of all the planets and their satellites would change, because gravitational impact affects the planets as a whole. That is, it would move the entire planet rather than affect only its core. But this is not happening. Some scientists speculate that neighboring planets or gas giants such as Jupiter, when approaching the Earth's core, shifting it with their gravitational field. But it's important to note that the reported changes in our planet's core did not begin with its displacement, but with the changes in its magnetic properties in 1995. Only after that, in 1998, there was a displacement of the core, so this could not be caused by the gravitational effects of large cosmic objects. Moreover, convergence of the planets in the solar system occurs in cycles of only a few dozens of years, which means they cannot cause catastrophic changes in the core every 12,000 years. Could it be dark matter? Dark matter is matter that does not participate in electromagnetic interactions, but it is involved in the gravitational interaction we discussed above. That means it would have affected the motion of stars and planets as a whole, not just their cores, so it doesn't fit either. What if our system was hit by powerful electromagnetic radiation, such as from pulsars? Pulsars emit narrowly focused impulses of different energies. However, there are no pulsars standing in the path of the movement of the solar system and the galaxy, which would have such an unique periodicity with the distance of 12,000 years between them, and every other pulsar would emit even more powerful flux. Maybe then there was a powerful emission of electromagnetic radiation on the sun, or an electromagnetic pulse from our explosion in the depths of space. But let's remember that electromagnetic radiation, such as X-rays and gamma rays, are mostly absorbed by the atmosphere. Only two types of electromagnetic radiation can reach the surface of the Earth, visible and radio waves, but they do not reach the core either. It turns out that no electromagnetic waves from an external source could affect the planet's core, because they simply could not reach it. Another factor from space is cosmic rays. Many of them deviate towards the poles by the Earth's magnetic field, skirting the Earth. The rest of the charged cosmic ray particles scatter in the atmosphere, causing showers of secondary elementary particles. বহুবার জগতে যে এই বাহ্যিক মহাজাগতিক প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা ধরা পড়ে গেছে। এখন আমাদের বলতে পারি যে কেন এই উপসংহারে আসছে, এবং আমাদের মনে করি যে একটি নতুন ধরনের প্রভাব যা আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান এখন অধ্যয়ন করেনি। প্রথমত আসুন আমরা এই বাহ্যিক প্রভাব সম্পর্কে কি জানি তা স্মরণ করি। প্রথমত এই প্রভাব প্রতি 12,000 চক্র
আকারে সৌরজগতে আসে এবং প্রতি 24,000 বছরে তা শক্তিশালী হয়। দ্বিতীয়ত, প্রভাব সৌরজগতের সমস্ত গ্রহকে প্রভাবিত করে। তৃতীয়ত, এটি শুধুমাত্র গ্রহের কোরকে প্রভাবিত করে, তাদের চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং গ্রহগুলোর মধ্যে কোরের অবস্থান উভয়। এটির কারণে এই ধরনের প্রভাব প্রচুর শক্তিশালী হয়। আসুন দেখি অন্য কোনো প্রভাব অনুরূপ পরিবর্তন করতে পারে কিনা। এটি কি মহাকর্ষীয়, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক, অ্যাস্ট্রোম্যাগনেটিক, মহাজাগতিক রশ্মি বা অন্ধকারের পদার্থের প্রভাব কি হতে পারে? স্লাইড মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া। চলুন শুরু করা যাক মহাকর্ষীয় মিথস্ক্রিয়া দিয়ে। ধরা যাক যে সৌরজগৎ মহাকর্ষের মধ্য দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে এবং অন্য বস্তু দ্বারা সৃষ্ট মহাকর্ষীয় বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাব পড়ছে। এখন সূর্যের গ্রহের গতিপথে পরিবর্তন ঘটছে। Today on Earth, we register another anomalous factor which cannot be caused by any of the previously mentioned interactions, but may be the result of yet unexplored external impact. And this factor relates to changes in the quantum world. Since 2010, measurements of the charge radius of the proton have begun to record deviation from the previous measured value. And already after 2016, most of the experiments showed a reduced value of the proton charge radius. The new table value in 2021 was 4.4% less. Such changes at the micro level requires enormous energy, and this suggests that this impact should be. সুতরাং আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর কেন্দ্রে বিশাল শক্তির একটি শক্তি রয়েছে, যেখানে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত তাপের উপস্থিতি এবং মূলের অস্থিতিশীলতার লক্ষণ দ্বারা এর প্রভাব পরিণত লক্ষ্য করতে পারি, এবং বাহ্যিক প্রভাবের কয়েকটি পরোক্ষ লক্ষণ রয়েছে। পৃথিবী নিউট্রন কোর থেকে নিউটনীয় নির্গমনের পরিবর্তন। আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতাম 1924 সালে, যদিও এর আগেও আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর স্থানীয় বিন্দুতে নিউটনীয় নির্গমন বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে আমরা কথা বলে নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যে 1920 সালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে যা আটলান্টিকার অ্যান্টিকে স্টেশনে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ থেকে নির্গত নিউট্রনীয় শনাক্তকরণের জন্য উৎসর্গিত হয়েছিল। গ্রহের বিভিন্ন অংশ এবং নিউট্রন নির্গমন এই ধরনের অঞ্চলে রয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের বিভাজন এবং তহবিলের প্রভাবের কারণে এই প্রক্রিয়াটি অধ্যয়ন করা এবং বিজ্ঞানীদের পক্ষে আজ কঠিন হয়ে পড়েছে। আমরা বুঝতে পারি যে একটি বাহ্যিক প্রভাব রয়েছে এবং এটি অধ্যয়ন করার জন্য এটি শর্ত। শুধুমাত্র ক্রিয়েটিভ সোসাইটির এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যখন পৃথিবীতে সীমাহীন তহবিল এবং গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সংস্থা সরবরাহ করতে পারে। আমরা যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীল করে মহাজাগতিক প্রভাবের প্রকৃত অধ্যয়ন করতে ইতস্ত করি, তবে এটি কি পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাবে তা স্পষ্ট। সেই ক্ষেত্রে মঙ্গলের ভাগ্য আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং কেন খুঁজে বের করতে যাচ্ছে। If we delay in studying the nature of cosmic impact, destabilizing the Earth's core, it is clear what scenario it will lead to. In that case, the fate of Mars awaits us, and you're about to find out why. There is actual evidence that the death of living planets can occur in just a few minutes as a result of magma eruption and hydraulic impact. Further, you will be presented with a fundamental study of the catastrophic events that occurred on the red planet, which had life until very recently. আজ লাল গ্রহের রহস্য উন্মোচিত হবে সমস্ত মানবতার কাছে। আমরা আপনাকে এমন একটি মঙ্গল গ্রহ প্রকাশ করব যা আপনি কখনো জানেন না। জলবাহী প্রভাব থেকে অন্য গ্রহের মৃত্যুর ঘটনাটি আমাদের নিজের গ্রহে ঘটতে পারে তার আগে আমাদের অধ্যয়ন করার একটি বিরল সুযোগ রয়েছে। আপনি যা দেখছেন তারপরে আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি এই সম্পর্কে জানেন না।
মঙ্গল গ্রহের সত্য সবার জানা উচিত যাতে পৃথিবী তার লাল ভাইয়ের ভাগ্যের পুনরাবৃত্তি না করে। মঙ্গল এবং পৃথিবী একই সময়ে গ্রহ হিসাবে গঠিত হয়েছিল 4.6 বিলিয়ন বছর আগে। তাদের অনেক মিল ছিল, একটি কার্যকরী অভ্যন্তরীণ কোর, একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র, অক্সিজেন সহ একটি ঘন বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর এবং উদ্ভিদ জীবন। আজ আপনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে এর অকাট্য প্রমাণ আবিষ্কার করবেন। এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে মঙ্গল 3 থেকে 3.5 বিলিয়ন বছর আগে অজানা কারণে মারা গিয়েছিল এবং এটি সেই সমস্ত বিলিয়ন বছর ধরে মৃত, ঠিক যেমনটি আমরা এখন জানি। গ্রহ বিজ্ঞানীরা গ্রহের বেশিরভাগ জল এবং বায়ুমণ্ডলের মজুদ কোথায় চলে গেছে, চৌম্বক ক্ষেত্রের কি ঘটেছে এবং মঙ্গল গ্রহের মৃত্যু কি ঘটেছে এই রহস্যে বিভ্রান্ত। যাই হোক, সত্য হলো যে মঙ্গল এবং পৃথিবীর গ্রহগুলির মতো একই রকম জীবনযাত্রা ছিল এবং সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহটি পিছিয়ে পড়েছে। গ্রহটি বিপর্যয়ের একটি চক্রের মধ্যে মারা গেছে যা প্রতি 12,000 বছরের সমগ্র সৌরজগৎ অতিক্রম করে। গ্রহটি, যেটি বিলিয়ন বছর ধরে অস্তিত্বে ছিল, প্রাণে পূর্ণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে গেল। এবং এটি বেশ সম্প্রতি ঘটেছে এবং আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষরা তাদের নিজের চোখে মঙ্গলকে জ্বলতে দেখেছিলেন। মঙ্গল গ্রহ সম্পর্কে এমন তথ্য শুনতে প্রস্তুত হন যা আপনি কখনো জানতেন না। মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল। বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের একটি খুব পাতলা, শুষ্ক এবং বিক্ষিপ্ত বায়ুমণ্ডল রয়েছে যা পৃথিবীর তুলনায় 61 গুণ কম ঘন। গঠনের দিক থেকে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল এখন 96% কার্বন ডাই অক্সাইড, বাকি শতাংশ আর্গন এবং নাইট্রোজেন এবং 100% অক্সিজেন এবং জল। যাই হোক, এটা সবসময় এই রকম ছিল না। অক্টোবর 2022-এ অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন যেখানে তারা হাইড্রোজেন আইসোটোপিক রচনার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রমাণ করেছিলেন যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল আর্দ্র ছিল এবং এর সাথে তুলনীয় ছিল আজকের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব। সরকারি তথ্য অনুসারে মঙ্গল 3.5 বিলিয়ন বছর আগে তার ঘন বায়ুমণ্ডল হারিয়েছে। যাই হোক, নিম্নলিখিত তথ্যগুলি এই তত্ত্বের বিপরীত। মঙ্গল গ্রহে পাওয়া উল্কাপিণ্ড অধ্যয়ন করার সময় গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে তাদের মধ্যে কিছু ঘন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পৃষ্ঠে পড়েছিল। এই উল্কাপিণ্ডের পতনের গতিপথ অধ্যয়ন করার পরে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়েছিলেন যে উল্কাগুলি চকচকে ছিল এবং দেখতে যেন তারা সম্প্রতি পড়েছিল। সর্বোপরি, সাধারণত লোহা জলের উপস্থিতিতে খুব দ্রুত মরিচা ধরে। যদি বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গল গ্রহ তার ঘন বায়ুমণ্ডল হারিয়েছে 3 বিলিয়ন বছর আগে, তাহলে এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে সেই লোহা উল্কাগুলি ক্ষয়ের সামান্য বা কোনো লক্ষণ দেখায় না এবং পলি দিয়ে আবৃত নয়? এটি পরামর্শ দেয় যে মঙ্গল গ্রহ তার ঘন বায়ুমণ্ডলটি সম্প্রতি হারিয়েছে, তবে গবেষকরা এই ধরনের উপসংহার টানতে ভয় পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের গঠন অতীতে কি ছিল, কারণ এখন এটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে গঠিত। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে মঙ্গল গ্রহে একসময় পৃথিবীর মতো অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল ছিল। মঙ্গল গ্রহে খনিজ পদার্থের অক্সিডেশন নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে তারা এই আবিষ্কার করেছে। ভূতত্ত্ব এবং খনিজবিদ্যায় পিএইচডি অধ্যাপক পৌটনভে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। মঙ্গল গ্রহের পাথরের রং মানুষের রক্তের মতোই লাল নির্দেশ করে যে এর বায়ুমণ্ডল একসময় ঘন এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ ছিল। গ্রহের রং এবং মানুষের রক্তের মধ্যে মিল একই কারণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আয়রন অক্সাইডের প্রাচুর্য। শিলাগুলির আবহাওয়া, অর্থাৎ তাদের রাসায়নিক এবং শারীরিক ধ্বংসের ফলে লাল মাটি তৈরি হয়। এই ধরনের মাটিও পৃথিবীতে বেশ সাধারণ এবং একে লাল আবহাওয়ার ভূত্বক বলা হয়। এগুলি শিলাগুলিতে লোহার জারণের কারণে উষ্ণ জলবায়ু, প্রচুর পরিমাণে জল এবং মুক্ত বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেনের পরিস্থিতিতে গঠিত হয়। মঙ্গল গ্রহের লাল শিলা পৃথিবীর মতো অবস্থার অধীনে গঠিত হয়েছিল। মঙ্গল গ্রহ লাল কারণ মঙ্গলের পৃষ্ঠে প্রায় অর্ধেক মরিচা মাটি দ্বারা গঠিত। এই ধরনের মরিচা একটি গ্রহের পৃষ্ঠে একটি অক্সাইড ফিল্ম, সৌরজগতের বৃহত্তম
প্রথম ঘটনা। এটি শুধুমাত্র পৃথিবীতে এবং মঙ্গল গ্রহে বিদ্যমান। অন্যান্য গ্রহ এবং গ্রহের অসংখ্য বৃহৎ উপগ্রহ যেখানে জল আছে, শিলাগুলি কার্যত বিলিয়ন বছর ধরে অপরিবর্তিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ, চাঁদের বেসাল্টগুলি অক্সিডাইজ নয় এবং একটি ধূসর রঙের কারণ সেখানে কখনো অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল ছিল না। পৃথিবীর লাল ওয়েদারিং ক্রাস্টের উৎপত্তি অনেক আগে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতির পরেই। এটি মহাসাগরে নীল সবুজ শৈবাল দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সমস্ত অক্সিজেন 1200 ট্রিলিয়ন টন মাত্র 3700 বছরে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা উৎপাদিত হয়। কিন্তু যদি পৃথিবীর গাছপালা মারা যায়, তবে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন খুব দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাবে। মঙ্গলে কি এমন হতে পারে? বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলের মাত্র 0.1% অক্সিজেন, তবে খুব বেশি দিন আগেও নয় যখন এর পরিমাণ প্রচুর ছিল। প্রফেসর পোর্টনভের গণনা অনুসারে মঙ্গলের পুরো পৃষ্ঠটি লাল হয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহের শিলাকে আবহাওয়া প্রক্রিয়া চলাকালীন 5000 ট্রিলিয়ন টন বিনামূল্যে অক্সিজেন গ্রহণ করতে হবে। মঙ্গল গ্রহের শিলাকে অক্সিডাইজ করার জন্য যে পরিমাণ মুক্ত অক্সিজেন প্রয়োজন তা শুধুমাত্র সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ভিদের জীবন দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে। মানে মঙ্গল গ্রহে নিশ্চয়ই প্রাণ ছিল। এর অন্যান্য প্রমাণ সম্পর্কে আপনি পরে আরও জানতে পারবেন। আরেকটি রহস্যময় এবং ব্যাখ্যাতীত সত্য হল যে কিছু জায়গায় মঙ্গলের লাল রং পৃষ্ঠের একটি পাতলা স্তর মাত্র। মঙ্গল গ্রহের রোভাররা বহুবার বিভিন্ন রচনার মঙ্গল শিলাগুলির পৃষ্ঠকে ড্রিল করেছে এবং ছবিগুলিতে আপনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন যে শিলাগুলির ভিতরে লাল নয়, ধূসর হয়ে উঠেছে। এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে লাল রংটি ধূসর মাটির পৃষ্ঠে একটি পাতলা স্তর, যেন এটি গতকাল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে গঠিত হয়েছিল? মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠটি এত দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে জারিত হতে পারে শুধুমাত্র একটি খুব শক্তিশালী বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে, যা সমগ্র গ্রহটিকে গ্রাস করে। কি এমন শক্তির বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে? উত্তরের জন্য সাথে থাকুন। মঙ্গল গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র আমরা সবচেয়ে সুস্পষ্ট তথ্য থেকে দেখতে পারি। মঙ্গল গ্রহের একটি ঘন অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল এবং একটি উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু ছিল। তাহলে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল এখন এত বিরল কেন? চৌম্বক ক্ষেত্রের অন্তর্ধানের জন্য এটিকে দায়ী করেছে নাসা, যা প্রমাণ করে যে মঙ্গল গ্রহের আগে একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ছিল। তা হল মঙ্গল ভূত্বকের খনিজগুলিতে শক্তিশালী অবশিষ্ট চুম্বককরণের প্যাচ রয়েছে। যাই হোক, খনিজগুলির এই চুম্বকীয়করণ সমগ্র গ্রহের জন্য সুরক্ষা প্রদান করে না। যাই হোক, একই কারণে মানুষ মঙ্গল গ্রহে বসবাস করতে সক্ষম হবে না, কারণ গ্রহের জীবন কেবল মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে সুরক্ষা নয়, একটি নির্দিষ্ট শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োজন। এটি আকর্ষণীয় যে মঙ্গলে বৈশ্বিক চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও একটি দৈত্যাকার অরোরা বোরিয়ালিস সেখানে এপ্রিল 2022 মাসে রেকর্ড করা হয়েছিল, যা পূর্বে পর্যবেক্ষণ করা যে কোনো বিপরীত ছিল। এই জাতীয় অরোরার উপস্থিতি এই মুহূর্তে মঙ্গলের চৌম্বক ক্ষেত্রের স্থানীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিতে পারে। এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে এটি এখন পৃথিবীর অস্বাভাবিক মেরু অরোরার সাথে সুসঙ্গতভাবে ঘটছে? পৃথিবীতে আমাদের দিনে চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলি মূলের পরিবর্তনের কারণে ঘটে। মঙ্গলে এটি একই কারণে ঘটছে। মঙ্গল গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে আরও একটি রহস্য রয়েছে যা নাসার বিজ্ঞানীরা উন্মোচন করতে পারবেন না। তাদের অনুমান অনুসারে 4 বিলিয়ন বছর আগে মূলের পরিবর্তনের কারণে মঙ্গলের শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে সৌর বায়ু দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া শুরু করে। তবে শুক্রের একটি বিশ্বব্যাপী চৌম্বক ক্ষেত্র নেই, তবুও এর ঘন বায়ুমণ্ডল সৌর বায়ু দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন ঘনত্ব থাকা সত্ত্বেও মঙ্গল এবং শুক্র উভয় বায়ুমণ্ডলই 96% কার্বন ডাই অক্সাইড দ্বারা গঠিত। এমন পরামর্শ রয়েছে যে শুক্রের বায়ুমণ্ডল আয়নোস্ফিয়ার এবং প্ররোচিত বা গৌণ চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা সংরক্ষিত।
তবে মঙ্গলে একই অবস্থা থাকলেও ঘন বায়ুমণ্ডল নেই। সুইডিশ ইনস্টিটিউট অফ স্পেস ফিজিক্সের রবিন রামস্টার তার গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে মঙ্গলের দুর্বল এবং বিক্ষিপ্ত বায়ুমণ্ডলকে প্ররোচিত চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে সুরক্ষার কারণে সৌর বায়ু দ্বারা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যেমন শুক্রের ক্ষেত্রে। এটি কিভাবে সম্ভব যে শুক্রের বায়ুমণ্ডল একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও রয়ে গেছে, যখন মঙ্গলে তা হয়নি? মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল সম্ভবত সৌর বায়ুর কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং 4 বিলিয়ন বছরেরও বেশি নয়, যেমন নাসা আমাদের বলেছে, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে। তাহলে মঙ্গলে কি হলো? মঙ্গলকে ঘন অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল থেকে বঞ্চিত করার বিপর্যয়ের স্কেল কি ছিল? আপনি পরে এই সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন। মঙ্গল গ্রহে নদী এবং হ্রদ। বর্তমানে মঙ্গল একটি শুষ্ক এবং ঠান্ডা গ্রহ যেখানে কার্যত কোনো তরল জল নেই। মঙ্গল গ্রহে পাওয়া সমস্ত জল মাটির স্তরের নিচে বা মেরুতে থাকা বরফের আকারে। মঙ্গল গ্রহের বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে গলানো লবণের দ্রবণ সমন্বিত তরল জলের মৌসুমী স্রোত লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, অতীতে মঙ্গলের হাইড্রোস্ফিয়ার তরল জলে প্রচুর ছিল, যা একটি উষ্ণ এবং আর্দ্র জলবায়ুতে প্রবাহিত হতো। এটি অসংখ্য সুসংরক্ষিত নদীগর্ভ এবং হ্রদের আমানত দ্বারা প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল গ্রহের অতীতে তরল জল সহ নদীর উপস্থিতি নির্দেশ করে যে একবার এর বায়ুমণ্ডল অবশ্যই অনেক ঘন এবং উষ্ণ ছিল। নদী প্রক্রিয়ার প্রমাণ হিসাবে মঙ্গল গ্রহে রোভাররা মাটি, নদীর নুডি এবং বেলে পাথরের আমানত আবিষ্কার করেছে, যেখানে তরঙ্গায়িত লহরী চিহ্নের গঠন রয়েছে যা পৃথিবীতে ঠিক একই পরিস্থিতিতে তৈরি হয়। যাই হোক, হ্রদের পলির ছন্দময় স্তরবিন্যাস ইঙ্গিত দেয় যে মঙ্গল গ্রহে একসময় একটি বড় চাঁদ ছিল। এটি তার বর্তমান চাঁদ ফোবস এবং ডেইমসের মতো নয়। শুধুমাত্র একটি বড় চাঁদের উপস্থিতিতে জোয়ার এবং ভাটা ঘুরতে পারে, যা জলাশয়ের তীরে স্তরগুলির একটি ছন্দময় পরিবর্তন দেয়। মঙ্গল গ্রহের হ্রদগুলি ত্রাণের বিষণ্ণতায় নিম্নভূমিতে বা উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীর অনেক হ্রদের মতোই প্রভাবের গর্তগুলিতে তৈরি হয়েছিল। মজার বিষয় হল, হ্রদ লঙ্ঘন এবং বন্যা প্রায়শই মঙ্গল গ্রহে ঘটেছিল, যেমনটি এখন পৃথিবীতে প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের সময় নদী বন্যার কারণে ঘটে। স্যাটেলাইট ইমেজে মঙ্গলের এই প্রাচীন নদী এবং হ্রদগুলি দেখুন। লক্ষ্য করুন কিভাবে মঙ্গল গ্রহের নদীগুলো পৃথিবীর আধুনিক নদী ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে দীর্ঘতম এখন শুকিয়ে যাওয়া নদী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটি ছিল প্রায় 700 কিলোমিটার দীর্ঘ, যা পৃথিবীর কলোরাডো নদীর দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক। আর এই নদী রেউল ভ্যালিস একটি চ্যানেল ছেড়েছে, যা 1500 কিলোমিটার দীর্ঘ, 7 কিলোমিটার চওড়া এবং 300 মিটার গভীর। তাছাড়া 2019 সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের এক গবেষণায় মঙ্গল গ্রহের 2 শতাধিক শুকনো নদী বিশ্লেষণ করা হয়। এটি পাওয়া গেছে যে মঙ্গল গ্রহের শত শত অঞ্চলে নদীগুলি পৃথিবীর চেয়ে প্রশস্ত এবং গভীর ছিল এবং তারা 1 বিলিয়ন বছরের অবিশ্বাস্যভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য লাল গ্রহে বিদ্যমান ছিল। এটি গ্রহ বিজ্ঞানীদের জন্য তাদের অন্তর্ধানকে আরও রহস্যময় এবং অবর্ণনীয় করে তোলে। আধুনিক অনুসন্ধানের সময় মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে আবিষ্কৃত বিপুল সংখ্যক শুকনো হ্রদ এবং নদী ব্যবস্থা দেখানো মানচিত্রের দিকে তাকান। এটি আমাদের বলে, প্রথমত, মঙ্গল গ্রহে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো যা নদী এবং হ্রদগুলিকে জলে ভরাট করে। এটি কেবলমাত্র প্রকৃতিতে জলের ক্রমাগত সঞ্চালনের মাধ্যমেই সম্ভব, যা সমুদ্রের উপস্থিতি বোঝায়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এই সমস্ত নদী এবং হ্রদ মঙ্গল গ্রহে 3.5 বিলিয়ন বছর আগে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনি কি অদ্ভুত মনে করেন না যে আমরা এখনও এই চ্যানেলগুলির এত স্পষ্ট রূপরেখা এবং ব্যাংক দেখতে পাচ্ছি? বিলিয়ন বছর ধরে আবহাওয়া প্রক্রিয়াগুলি এই কথিত প্রাচীন গিরিখাত এবং চ্যানেলগুলিকে ক্ষয় করে সমাহিত করা উচিত ছিল। সর্বোপরি, আমরা মঙ্গল গ্রহের প্রাচীন গর্তগুলিকে ক্ষয়প্রাপ্ত হিসাবে দেখতে পাচ্ছি, তবে কিছু কারণে নদীর তলগুলি মোটেও ক্ষয়ের শিকার হয়নি। এই সমস্ত ইঙ্গিত দেয় যে এই নদীগুলি মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে খুব সম্প্রতি প্রবাহিত হয়েছিল। মঙ্গল মহাসাগর। মঙ্গল গ্রহের উত্তর সমভূমিতে একটি বৃহৎ জলের বস্তু ছিল কিনা তা নিয়ে চলমান বৈজ্ঞানিক বিতর্ক সত্ত্বেও হাজার হাজার বিশেষজ্ঞ মঙ্গল গ্রহে একটি মহাসাগরের অস্তিত্বের জন্য বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ খুঁজে পান, এবং মঙ্গল গ্রহে একটি মহাসাগরের উপস্থিতির সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ হল এর বর্তমান ল্যান্ডস্কেপ। মঙ্গল গ্রহের একটি টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র দেখুন।
মানচিত্রের নীল রং নিম্নভূমি নির্দেশ করে, যখন লাল উচ্চভূমি নির্দেশ করে। কিছু বিজ্ঞানী এখনও অনুমান করেন যে মঙ্গল গ্রহের এই নীল নিম্নভূমিগুলি বড় উল্কাপিণ্ডের কিছু প্রভাব মাত্র। এখন একই রঙে তৈরি পৃথিবীর একটি টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্র দেখুন। পৃথিবীর ল্যান্ডস্কেপের সমস্ত নিচু এলাকা আজ আমরা দেখতে পাই এমন মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। আপনি এই দুটি মানচিত্রে নীল এলাকার মধ্যে মিল দেখতে পারেন। আপনার যদি প্রশ্ন থাকে কেন মঙ্গল গ্রহে শুধুমাত্র একটি মহাসাগর এবং একটি মহাদেশ ছিল, তবে একটি সহজ উত্তর আছে। ৩০০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতেও একটি মাত্র মহাদেশ ছিল, উদাহরণস্বরূপ প্যাঙ্গিয়া, এবং এটি পৃথিবীতে বেশ কয়েকটি ঘটেছে। বা কৌতূহলজনকভাবে, পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের মোট ক্ষেত্রফল মঙ্গলের মোট ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের প্রায় সমান। মঙ্গল যদি আরও বড় হয়, তবে এটি একটি সুটির মধ্যে দুটি মোটরের মতো পৃথিবীর মতো হবে। If Mars were to get any bigger, it would resemble Earth like two peas in a pod. মঙ্গল গ্রহের সমুদ্রের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। গ্রহটির পৃষ্ঠ দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটি হল দক্ষিণের উচ্চস্থায়ী মহাদেশ, প্রচুর পরিমাণে উল্কাপিণ্ডের গর্তে ভরা। দ্বিতীয় অংশটি হল বিস্তীর্ণ উত্তরের নিম্নভূমি, যাকে ভাস্টিটাস বোরিয়ালিস ফর্মেশন বলা হয়। নিম্নভূমির পৃষ্ঠটি কার্যত উল্কা দ্বারা অস্পর্শিত, যেন এটি প্রভাব থেকে সুরক্ষিত। মজার বিষয় হল, মহাদেশ এবং নিম্নভূমিকে পৃথককারী সীমানা একই উচ্চতায় চলে, প্রায় -৩,৯০০ মিটার। পৃথিবীতে এই ধরনের একটি রেখা বিশ্বের মহাসাগরের শূন্য স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। ল্যান্ডস্কেপের টপোগ্রাফির উপর নির্ভর করে 1999 সালে আমেরিকান ভূতাত্ত্বিক টিম পার্কার এবং তার সহকর্মীরা প্রথম সহজ এবং সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসেন যে মঙ্গল গ্রহে একটি মহাসাগর ছিল। পার্কার এবং তার সহলেখকরা একটি সাহসী অনুমান উপস্থাপন করেছেন। ভাস্টিটাস গঠনের সীমানা একটি উপকূলরেখা এবং গঠনটি নিজেই সমুদ্রের নিচের পল্ল, যা একবার মঙ্গলের উত্তরের নিম্নভূমিগুলিকে ভরাট করেছিল। মঙ্গল গ্রহের উপকূলরেখা পৃথিবীর মতোই বৈচিত্র্যময়। কিছু জায়গায় এটি একটি মৃদু ধার, কিছু জায়গায় এটি উচ্চ ব্লাফ এবং ক্লিফ। যাই হোক, এই প্রমাণ সন্দেহবাদীদের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ঠিক আছে, আসুন দেখি অন্য কোন তথ্যগুলি ভাস্টিটাসের উত্তর সমভূমিতে একটি মহাসাগরের উপস্থিতি নির্দেশ করে। আমরা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি যে মঙ্গল গ্রহে হাজার হাজার নদী বিদ্যমান ছিল এবং তারা অবশ্যই পৃথিবীর মতো মঙ্গল মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পৃথিবীতে নদীগুলি কেবল তাদের জলই সমুদ্রে বহন করে না, বরং নদী, বালি এবং কাদামাটির মতো বিভিন্ন পাললিক পদার্থ বহন করে। নদীগুলি যখন সমুদ্র বা মহাসাগরের সাথে মিলিত হয়, তখন তারা স্থল এবং জলের নিচে উভয়ই বিভিন্ন আকারের বদ্বীপ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ, সিন্ধু, গঙ্গা, আমাজন, মিসিসিপি, নীল, ভলগা, লেনা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক নদী বদ্বীপ গঠন করে। আশ্চর্যজনকভাবে, কিন্তু আজ অবধি মঙ্গল গ্রহে বিস্তৃত ডেল্টাও সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষকরা লাল গ্রহে 6500 কিলোমিটারেরও বেশি শুকনো নদীর ডেল্টা বা মঙ্গল মহাসাগরে প্রবাহিত পানির নিচের চ্যানেলের বেল্ট আবিষ্কার করেছেন। এই বদ্বীপগুলি অন্তত 9 মিটার পুরো সমুদ্র উপকূলে অসংখ্য পাললিক আমানত রেখে গেছে। এই পলিপূর্বের সমুদ্রের তীরে কয়েক হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারি 2021-তে পার্সিভারেন্স রোভার জেজেরো ক্রেটারে আকস্মিক বন্যার চিহ্ন সহ একটি পাখা আকৃতির বদ্বীপ আবিষ্কার করেছিল। নদীর জীবনের শেষ পর্যায়ে জলের স্রোতগুলি প্রচণ্ড গতিতে কয়েক টন ওজনের বোল্ডারগুলিকে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বহন করেছিল। নদীতে কী কারণে এমন বিপর্যয় ঘটেছে তা গবেষকরা বলতে পারেন না। মঙ্গল গ্রহে ভ্যালেস মেরিনিস অঞ্চলের আশেপাশেও বিপর্যয়কর বন্যার চিহ্ন পাওয়া গেছে। এগুলি বহিঃপ্রবাহিত জলের বিশাল চ্যানেল, যার কোনো উপনদী নেই এবং পূর্ণ স্কেল চ্যানেল হিসাবে শুরু হয়। এই চ্যানেলগুলি ঘন্টায় 100 ঘন কিলোমিটার বেগে আকস্মিক বিপর্যয়কর জল নিঃসরণের ফলে তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটেনি। গবেষকরা বলেছেন এগুলো ছিল কিছু বিপর্যয়কর ঘটনা। মঙ্গল গ্রহের উত্তর সমভূমিতে একটি মহাসাগরের উপস্থিতি নির্দেশ করে পরবর্তী আকর্ষণীয় তথ্যটি হল উল্কাপিণ্ডের প্রভাব থেকে ইম্প্যাক্ট ক্রেটারের আকার। আসল বিষয়টি হল উল্কাগুলি যখন আর্দ্র মাটিতে পড়ে, তখন তারা তাদের চারপাশে তরল
তরল কাদার স্প্ল্যাশিং চিহ্ন রেখে যায়। বাম দিকের ছবিগুলিতে আপনি শুষ্ক মাটিতে উল্কাপিণ্ডের প্রভাব থেকে একটি গর্ত দেখতে পাচ্ছেন, কেন্দ্রে আর্দ্র মাটিতে, এবং ডান দিকে জলে প্রচুর পরিপূর্ণ মাটিতে। মজার বিষয় হলো, আপনি উত্তরের সমভূমিতে উপকূলরেখা থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের চারপাশে তরল কাদাযুক্ত গর্তের অনুপাত বৃদ্ধি পায়। এটি পূর্বের সমুদ্রের জায়গায় মাটিতে একটি উচ্চ অবশিষ্ট জলের পরিমাণ নির্দেশ করে। এই মানচিত্রে আপনি কমলা রঙে চিহ্নিত এই ধরনের গর্ত দেখতে পাবেন। অতীতে উত্তর সমভূমিতে একটি মহাসাগরের উপস্থিতি হাইড্রোজেন এবং ডিউটেরিয়াম আইসোটোপের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে নাসার একটি গবেষণা দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে। বিশ্লেষণ অনুসারে মঙ্গল গ্রহের মেরু বরফের ছিদ্রে যা রয়েছে তার চেয়ে গ্রহের জলের পরিমাণ ছিল 6.5 গুণ বেশি। পৃথিবীর আর্কটিক মহাসাগরের জলের এই আয়তনের চেয়ে বেশি ছিল। যাই হোক, কিছু কারণে মঙ্গল তার 87% জল হারিয়েছে। মজার বিষয় হল, যদি মঙ্গল মহাসাগর ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়ে যেত, গবেষকরা বদ্বীপ জমার স্তরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখতে পেতেন এবং কিভাবে অগভীর জলের পলিগুলি গভীর জলের জায়গাগুলিকে প্রতিস্থাপন করেছিল। পৃথিবীতে ভূতাত্ত্বিকরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে উপকূল থেকে সরে যাওয়া সমুদ্র দ্বারা গঠিত পলির ক্রম সম্পর্কে ভালোভাবে সচেতন। তবে মঙ্গল গ্রহে তেমন কিছু দেখা যায় না। বিপরীতে জলের বিপর্যয়কর বহিঃপ্রবাহের চিহ্ন রয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে সমুদ্র তাৎক্ষণিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিভাবে এটা সম্ভব? কি ছিল সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়? এই উপসংহারটি মনে রাখবেন, আমরা পরে এটিতে ফিরে আসব। মঙ্গল গ্রহে জীবন। আপনার মনে আছে, পৃথিবীর অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল শুধুমাত্র গ্রহে প্রাণের উপস্থিতির জন্য সমুদ্রে নীল সবুজ সালোক সংশ্লেষী শ্বেতলাগুলির কারণে উপস্থিত হয়েছিল। এটা ধরে নেওয়া যৌক্তিক হবে যে যেহেতু মঙ্গল গ্রহে একটি অক্সিজেন বায়ুমণ্ডল ছিল, তাহলে এটি অবশ্যই পৃথিবীর মতো উদ্ভিদের জীবন দ্বারা তৈরি হয়েছে। আপনি প্রায়শই মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধানের কথা শুনে থাকবেন, তবে দুর্ভাগ্যবশত আপনি জানেন না যে মঙ্গলে প্রাণ ইতিমধ্যেই বহুবার পাওয়া গেছে। মঙ্গল গ্রহে জীবন আবিষ্কারের ইতিহাস বছর 1956 সালে শুরু হয়, যখন একদল বিজ্ঞানী অ্যান্টার্কটিকায় পাওয়া মঙ্গল গ্রহের উল্কাপিণ্ডের একটিতে ব্যাকটেরিয়া সদৃশ মাইক্রোস্কোপিক ফসিল খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। পরে বিজ্ঞানীরা তাদের মন পরিবর্তন করেন এবং ঘোষণা করেন যে এগুলি কেবল শিলা গঠন। আশ্চর্যজনকভাবে 2022 সালে জেজেরো ক্রেটারের নমুনায় পাওয়া বিপুল সংখ্যক জৈব অণুর আবিষ্কার নাসা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও খুব বেশি উত্তেজনা সৃষ্টি করেনি। দেখা গেল যে 2013 সালে কিউরিওসিটি রোভার পাথরের নমুনায় জৈব পদার্থের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিল, তবে এটি মঙ্গলের প্রাণের আনুষ্ঠানিক আবিষ্কার হিসাবেও স্বীকৃত হয়নি। এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন, যদি মঙ্গলে একটি জীবন্ত মহাসাগর থাকত, তবে সমুদ্রের জলে ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আর কি থাকতে পারত? পৃথিবীর উষ্ণ সমুদ্রের জলে কোন ধরনের সামুদ্রিক জীবের বিকাশ ঘটে? রোভারগুলি আসলে কি খুঁজে পেয়েছে তা জেনে আপনি হতবাক হবেন, কিন্তু নাসার বিজ্ঞানীরা কি উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। 7 বছর ধরে 2012 থেকে শুরু করে কিউরিওসিটি রোভারটি শুকনো মঙ্গল মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত গ্যাল ক্রেটারের মধ্য দিয়ে চষে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে 3.5 বিলিয়ন বছর আগে গ্যাল ক্রেটার ছিল একটি হ্রদ বা জলের দেহ। পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলে অনুরূপ হ্রদগুলি প্রায়শই সমুদ্রের সান্নিধ্যের কারণে নোনা জলে ভরা থাকে এবং তাদের উপহ্রদ বলা হয়। মজার বিষয় হল, লবণস্যাচুরেটেড শিলাও গ্যাল ক্রেটারে পাওয়া গেছে। দ্য জার্নাল অফ অ্যাস্ট্রোবায়োলজি অ্যান্ড স্পেস সায়েন্স রিভিউ 2020 সালে 15টি বিভিন্ন ইনস্টিটিউট এবং বিজ্ঞান কেন্দ্রের একটি সহযোগী অধ্যয়ন প্রকাশ করেছে, যা মঙ্গলের গ্যাল ক্রেটারে পাওয়া জীবাশ্মের ভূতত্ত্ববিদ এবং জীবাশ্মবিদদের জন্য ব্যাপক প্রমাণ সরবরাহ করেছে। 3000 ফটোগ্রাফের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে স্থলজ শৈবাল, লাইকেন, মাইক্রোবিয়াল ম্যাট, স্ট্রোমাটোলাইট এবং আরও অনেকের অনুরূপ নমুনাগুলি শনাক্ত এবং চিহ্নিত করা হয়েছিল। এগুলি ঠিক একই জীব যা এখন পৃথিবীতে বাস করে। আমরা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ প্রদান করব। পৃথিবীর অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলের জন্য দায়ী এই অণুজীবগুলি নীল সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়া স্ট্রোমাটোলাইটস নামক কাঠামো তৈরি করে। আধুনিক স্ট্রোমাটোলাইটগুলি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া, পৃথিবীর লেক থেটিসে বর্তমানে জীবিত সামুদ্রিক স্ট্রোমাটোলাইট দ্বারা নির্মিত এই ডিম্বাকৃতি টাওয়ারগুলি দেখুন। কোনো ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া জীবিত প্রাণীর বিপরীতে এই ধরনের ফর্ম তৈরি করতে পারে
পারে না। এবং এখন মঙ্গল গ্রহে ঠিক একই কাঠামো দেখুন। এরা মঙ্গল গ্রহের স্ট্রোমাটোলাইট। এখন অফিসিয়াল ন্যাসা চিত্রগুলি দেখুন, যা মঙ্গল গ্রহে একই অঞ্চলে পাওয়া সায়ানোব্যাকটেরিয়ার শাখাযুক্ত ফিলামেন্টগুলি দেখায়। এই বস্তুগুলি কি রোভার পরিচালনাকারী বিজ্ঞানীদের দ্বারা আরও বিশদ গবেষণার যোগ্য ছিল না? এবার নিচের ছবিগুলো দেখুন। এগুলি মঙ্গলে ঠিক সেখানে পাওয়া শৈবালের ফলদায়ক দেহ। এবং এখন মঙ্গল গ্রহের উদ্ভিদের এই উদ্ভট রূপগুলি দেখুন। তাদের অ্যানালগগুলো এখন পৃথিবীতে বাস করে। And now look at these bizarre forms of Martian plants. Their analogues now live on Earth. আপনি বলতে পারেন, আমি একজন শৈবাল বিশেষজ্ঞ নই, আমি শেওলা সম্পর্কে কিছুই জানি না, এবং আমি বলতে পারি না যে এই ফলাফলগুলি জীবাশ্মযুক্ত জীব নাকি কেবল উদ্ভট শিলা। যাই হোক, এই গবেষণার লেখক, যাদের মধ্যে 10 জন শৈবালের সুপরিচিত বিশেষজ্ঞ, দ্ব্যর্থহীনভাবে এই নমুনাগুলিকে উদ্ভিদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এখন এই ফটোটি একবার দেখুন। আপনি ভাবতে পারেন এটি পৃথিবী, তবে এটি এখনো গ্যাল ক্রেটারে কিউরিওসিটির তোলা একটি ছবি। এগুলি মঙ্গল গ্রহের আসল প্রবাল। কালের মধ্যেই ওরা যেন নিথর হয়ে গেছে। একই ধরনের প্রবাল আজ অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে পাওয়া যাবে। মঙ্গল গ্রহের চিত্রের নিচের পৃষ্ঠে সমুদ্রের ঢেউয়ের তরঙ্গায়িত টেক্সচারটি লক্ষ্য করুন। এটি পৃথিবীতে ভাটার পরে সমুদ্রের তীরের বালির মতো দেখায়। মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অত্যাশ্চর্য প্রমাণ। তবে এই আবিষ্কার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কাছে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল এর ভঙ্গুরতা সত্ত্বেও এটি কতটা ভালোভাবে সংরক্ষিত। এই প্রবালগুলি কোনোভাবেই ক্ষয় হয়নি, যেন তারা গতকালই মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহদের নিচে পড়েছিল। এই আবিষ্কারটি কি ব্যাপক মিডিয়া কভারেজের যোগ্য নয়? অবশ্যই মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব শুধুমাত্র গ্যাল ক্রেটারেই ছিল না। এছাড়াও গ্রহের অন্যান্য অঞ্চলে জীবনের আশ্চর্যজনক প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা নাসা এবং মিডিয়া আমাদের বলতে ভুলে গেছে। আশ্চর্যজনক উত্তল গঠন, গাছের শাখার মতো শাখা, আন্তনিয়াদি ক্রেটারের অববাহিকায় স্যাটেলাইট থেকে ফটোগ্রাফ করা হয়েছিল, যা প্রাক্তন মঙ্গল মহাসাগরের কাছেও অবস্থিত। ইতালীয় বিজ্ঞানী ফ্যাবিও ভিত্তোরিও ডি ব্লাসিও এমন একটি অস্বাভাবিক কাঠামোর সম্ভাব্য সমস্ত গঠন প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়ে 2022 সালে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এগুলি নদী বা বদ্বীপ হতে পারে না, এবং একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছিল যে এইগুলি জীবাণু সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত প্রাচীর। এটা আমার মনে হয়। এগুলি মঙ্গল গ্রহের স্যাটেলাইট চিত্র থেকে দৃশ্যমান পুরো রিফ সিস্টেম। তারা পৃথিবীর আধুনিক রিফ সিস্টেমের সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ তা দেখুন। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে স্যাটেলাইট অধ্যয়ন অনুসারে একই অঞ্চলে কার্বনেট রক রচনা পাওয়া গেছে, এবং এই ধরনের রচনাটি প্রাচীর কাঠামোর বৈশিষ্ট্য। মঙ্গল গ্রহের জীবনের আরেকটি অস্বাভাবিক নিদর্শন 2021 সালে পার্সিভারেন্স রোভার আবিষ্কার করেছিল। পৃথিবী থেকে গর্ত সহ এই শিলাগুলি দেখুন। এই ধরনের গর্ত শিলাবিরক্ত বাইভালক দ্বারা তৈরি করা হয়, যা নিজেদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র ড্রিল করে। এখন মঙ্গল মহাসাগরের তীরে জেজেরো ক্রেটারে মার্স রোভার দ্বারা বন্দী অসংখ্য পাথরের দিকে নজর দিন। গবেষণার লেখকদের মতে পাথরের এই গর্তগুলিও বাইভালক মোলাস্ক দ্বারা ড্রিল করা হয়েছিল। কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে সেগুলি এক জায়গায় পড়ে থাকা কয়েক ডজন উল্কা হতে পারে, তবে উল্কাপিণ্ডগুলির একটি ধাতব দীপ্তি থাকে। এটা বলা যায় না যে এই শিলাগুলি ছিদ্রযুক্ত মার্টিন বেসাল্টের মতো দেখতে, কারণ বেসাল্টগুলির একটি গাঢ় রং রয়েছে। যাই হোক, কিছু কারণে রোভার এই বহিরাগত ছিদ্রযুক্ত শিলাগুলিতে আকর্ষণীয় কিছু দেখতে পায়নি এবং কেবল তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এখন আপনি মঙ্গল গ্রহের সাম্প্রতিক জীবনের অনুসন্ধানের একটি ছোট অংশ দেখেছেন, যা সত্য অনুসন্ধানকারী গবেষকরা আবিষ্কার করেছিলেন। তারা মঙ্গল গ্রহে বিজ্ঞানীরা যা আশা করবে তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছবির বাইরে এখনো অনেক খুঁজে বের করা বাকি আছে। আমরা যখন প্রথম এই তথ্য দেখেছিলাম, আমরা হতবাক হয়েছিলাম। নাসা কেন এই বিষয়ে নীরব? কেন 1 দশক আগের আবিষ্কারগুলো এখনো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা হয়নি? যদি এটি অস্বীকার করা হয় যে এগুলি উদ্ভিদ এবং অণুজীবের প্যালিওন্টোলজিক্যাল অনুসন্ধানের চিহ্ন, তাহলে কেন কোনো সরকারি খণ্ডন করা হয়নি? এটি কিভাবে হতে পারে যে মঙ্গলের পৃষ্ঠে প্রায় 50 বছরের গবেষণা মিশনের পরে একে অপরের পরিপূরক সুস্পষ্ট তথ্যের বিশাল পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও জীবনের লক্ষণগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি? 50 বছরে কি করা হয়েছে?
বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এবং আমরা এ পর্যন্ত কি শিখেছি? মঙ্গল গ্রহে পাওয়া জীবাশ্ম সম্পর্কে তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে। যদি আমরা ধরে নিই যে এই সমস্ত অনুসন্ধানগুলি সক্রিয় মঙ্গল গ্রহের জীবনের চিহ্ন, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মঙ্গল পৃথিবীর মতো বিবর্তনীয় বিকাশের একই পথ অতিক্রম করেছে। পর্যবেক্ষিত প্রজাতিগুলির একটি অনুরূপ উৎস রয়েছে এবং পৃথিবীর আধুনিক বাসিন্দাদের মধ্যে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে, যার মানে হল যে মঙ্গল 3.5 বিলিয়ন বছর আগে ধ্বংস হতে পারত না। অন্যথায় এই প্রজাতিগুলি বিবর্তিত হওয়ার সময় পেত না। মঙ্গল গ্রহের প্রজাতির বিলুপ্তি যে খুব সম্প্রতি ঘটেছিল তাও ফলাফলগুলির চমৎকার সংরক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যা মঙ্গল গ্রহের মৃত্যুর গৃহীত তারিখের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। এবং অনুসন্ধানী লোকেদের এই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে নিরুৎসাহিত করার জন্য নাসা ইন্টারনেটের রোভার থেকে কয়েক হাজার অভিন্ন বিরক্তিকর ছবি পোস্ট করার কৌশল গ্রহণ করেছে, যেখানে আকর্ষণীয় কিছুই নেই। এটি এমন কাউকে হতাশ করার জন্য করা হয় যার এখনো মঙ্গল গ্রহের জীবন সম্পর্কে অধ্যয়নের আগ্রহ ছিল এবং তাদের আশা ছেড়ে দিতে। এদিকে সত্যটা সবার সামনে। মঙ্গল গ্রহে বিপর্যয়কর অগ্নুৎপাত। মঙ্গল গ্রহে বর্তমান ম্যাগনেটিক এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপও গবেষকদের বিভ্রান্ত করছে, কারণ এই প্রক্রিয়াগুলি বিলিয়ন বছর ধরে মৃত গ্রহে ঘটতে পারে না। সাম্প্রতিক আবিষ্কারের আগে বেশিরভাগ গ্রহ বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন মঙ্গল ভূতাত্ত্বিকভাবে মৃত। থার্সিস মালভূমির আগ্নেয়গিরির শিলাগুলি চুম্বকীয় নয়, যা ইঙ্গিত করে যে এই অগ্নুৎপাতের সময় মঙ্গল গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র অনুপস্থিত ছিল। সৌরজগতের 5টি বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি থার্সিস আগ্নেয় মালভূমিতে অবস্থিত এবং বিলুপ্ত বলে মনে করা হয়। সরকারি তথ্য অনুসারে এই আগ্নেয়গিরিগুলি শেষবার অগ্নুৎপাত হয়েছিল 150 মিলিয়ন বছর আগে এবং তারপর থেকে সক্রিয় হয়নি। যাই হোক, সেপ্টেম্বর 17, 2018-তে এই অঞ্চলের অন্যতম আগ্নেয়গিরি আর্সিয়া মোন্স দ্বারা নির্গত একটি 900 কিলোমিটার দীর্ঘ মেঘ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। One of the volcanoes in the region. This suggests that these volcanoes of Mars are not dead. এছাড়াও মঙ্গলের এই অংশে বিশাল 11 কিমি গভীর ভ্যালেস মেরিনারিস রয়েছে, যেখানে বিপর্যয়কর জল স্রাবের বিশাল চ্যানেলের উৎপত্তি হয়েছিল। তাত্ত্বিক গণনাগুলি পরামর্শ দেয় যে এই উপত্যকাটি একটি ম্যাগমা চেম্বারের কারণে ভূখণ্ডের উত্থানের ফলে গঠিত হয়েছিল। উত্থানটি মুদ্রাস্ফীতির সময় প্রসারিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং ফাটল বরাবর ভেঙে যায়, যা মেরিনার উপত্যকার প্রতিনিধিত্ব করে। মেরিনার উপত্যকার শেষে রাতের গোলকধাঁধা নামে একটি অঞ্চল রয়েছে, যেটি অপেক্ষাকৃত তরুণ লাভায় সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত। দেখে মনে হচ্ছে এই এলাকায় একটি অবিশ্বাস্যভাবে শক্তিশালী বিপর্যয়কর বিস্ফোরণ ঘটেছে। পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটেনি, অন্তত এখনো না। আমরা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এখানে কখন এবং কি ঘটেছে সে সম্পর্কে কথা বলব। মঙ্গল গ্রহে বড় আগ্নেয়গিরি রয়েছে শুধুমাত্র থার্সিস মালভূমিতে নয়, গোলার্ধের বিপরীত দিকেও রয়েছে এলিসিয়াম প্ল্যানেটিয়া অঞ্চলে। 2018 সালে নাসার ইনসাইট মার্স ল্যান্ডার সার্বেরাস ফোসা নামক একটি চ্যুতির কাছাকাছি এই অঞ্চলে হাজার হাজার মার্স কম্পের তথ্য পেতে শুরু করে। এবং 4 মে 2022-এ মঙ্গল গ্রহের এই অঞ্চলে 5 মাত্রার একটি মার্স কম্প রেকর্ড করা হয়েছিল, অন্য গ্রহে দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী। মঙ্গল গ্রহের প্লেট টেকটনিক্স নেই, তাই 2022 সালে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে এই মার্স কম্পগুলি টেকটনিক উৎসের নয়, তবে 4000 কিলোমিটার ব্যাসের বিশাল ম্যান্টেল প্লুমের উত্থানের কারণে হয়েছিল। এটি মঙ্গল গ্রহের একটি অঞ্চলকে বিকৃত করতে শুরু করেছে, যা প্রায় মহাদেশীয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান। মজার ব্যাপার হল, বিজ্ঞানীদের একই দলের পূর্ববর্তী কাজ প্রমাণ করেছিল যে বর্তমানে যেখানে ম্যাগমা চেম্বার উঠছে, সেখানে 50,000 থেকে 12,000 বছর আগে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হয়েছিল। এটি মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে কম পরিচিত অগ্নুৎপাত। মঙ্গলের জীবন ও মৃত্যুর সময় এই সমস্ত ইঙ্গিত দেয় যে মঙ্গল গ্রহের গভীরতায় গতিশীল প্রক্রিয়াগুলি আজ অবধি বন্ধ হয়নি। বিজ্ঞানীদের মতে, গ্রহটি যদি 3.5 বিলিয়ন বছর আগে তার চৌম্বকীয় ক্ষেত্রটি হারিয়ে ফেলে কোটি ধ্বংসের কারণে, তবে কেন এই ম্যাগমা হটস্পটটি সেই বিলিয়ন বছর ধরে শক্ত এবং স্ফটিক হয়ে ওঠেনি? কি গভীরতার মধ্যে তার উত্থান প্রভোক্স?
ম্যাগমা তুলতে মৃত মঙ্গলের ভিতর থেকে অতিরিক্ত শক্তি কোথা থেকে আসে? সর্বোপরি একটি গ্রহে যেখানে মূলটি মারা যায়, সমস্ত অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, কারণ অভ্যন্তরীণ তাপের উৎস আর নেই। যাই হোক, ম্যাগনেটিক কার্যকলাপ এখন মঙ্গলে বাড়ছে এবং আগামী বছরগুলিতে আমরা প্রতিবেশী লাল গ্রহে বড় আকারের অগ্ন্যুৎপাতের সাক্ষী হতে পারি। যদি না, অবশ্যই অনুরূপ ঘটনাগুলি তার আগে আমাদের নিজস্ব গ্রহে আমাদের ধ্বংস করে। আপনি এইমাত্র অনেক তথ্য দেখেছেন যা মঙ্গল গ্রহের মৃত্যুর আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত তারিখের সাথে সাংঘর্ষিক। একটি ঘন বায়ুমণ্ডলে অক্সিডাইজড উল্কাপাতের কথা চিন্তা করুন। পাথরের উপর লাল মাটির পাতলা স্তর, নদী উপত্যকা যা ক্ষয় হয়নি এবং সমুদ্রতলের ভঙ্গুর প্রবালের কথা ভাবুন। একাডেমিক বিজ্ঞান দাবি করে যে মঙ্গল 3.5-4 বিলিয়ন বছর আগে একটি মৃত গ্রহে পরিণত হয়েছিল। যাই হোক, সমস্ত প্রমাণ ইঙ্গিত করে যে মঙ্গলে প্রাণ, মহাসাগর, বায়ুমণ্ডল এবং চৌম্বক ক্ষেত্র ছিল বেশ সম্প্রতি, কয়েক হাজার বছর আগে। যদি গ্রহটি 3.5 বিলিয়ন বছর আগে তার ঘন বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর হারিয়ে ফেলে, তবে বায়ু এবং রাসায়নিক ক্ষয়ের প্রক্রিয়াগুলি মসৃণ হয়ে উঠত এবং নদীগুলি স্বস্তিপূর্ণ হয়ে যেত। মঙ্গল গ্রহের বাতাস, বালি এবং ধূলিঝড় ভূখণ্ডের যে কোনো অনিয়মকে মসৃণ করে দেবে। তবুও আমরা নদী, প্রাচীর এবং বন্যার লক্ষণগুলি দেখতে পাই, যেন মেরিনার উপত্যকা এলাকায় প্রবাহিত জলের দ্বারা গঠিত বিশাল চ্যানেলগুলি গতকালই তৈরি করা হয়েছিল। আসুন জেনে নেওয়া যাক কিভাবে এটা সম্ভব যে নাসার বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পর্কে তাদের বোঝার ক্ষেত্রে এতটা ভুল ছিলেন। অন্যান্য গ্রহের পাথরের বয়স তাদের উপর যে উল্কাপাত পড়েছে তার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয়। পৃষ্ঠটি যত বেশি পুরানো, সেখানে আরও গর্ত রয়েছে। যদি কয়েকটি গর্ত থাকে, তবে অর্থ এই অঞ্চলে কিছু প্রক্রিয়া পুরানো গর্তগুলিকে মসৃণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, লাভা প্রবাহিত হচ্ছিল বা সমুদ্রে স্প্ল্যাশ করছিল। এখন মঙ্গল গ্রহের টপোগ্রাফিক মানচিত্রটি একবার দেখুন। আবারও দক্ষিণ মহাদেশে কতগুলি আছে তার তুলনায় ভাস্টিটাস ফরমেশনের উত্তর সমভূমিতে কত কম গর্ত রয়েছে তা লক্ষ্য করুন। কিভাবে এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? যখন উত্তরের সমভূমিতে একটি মহাসাগর ছিল, তখন উল্কাগুলি জ্বলে পড়েছিল, কোনো গর্ত ছিল না। মহাদেশে থাকাকালীন আমরা বিভিন্ন ধরনের এবং বয়সের অনেক গর্ত দেখতে পাই। একজন মনোযোগী পর্যবেক্ষক লক্ষ্য করবেন যে শুধুমাত্র উত্তরের সমভূমি প্রায় প্রভাববিহীন গর্ত থেকে মুক্ত নয়, থার্সিসের আগ্নেয় মালভূমি এবং এলিসিয়াম আগ্নেয়গিরি অঞ্চলও রয়েছে। এটি প্রস্তাব করে যে এই অগ্ন্যুৎপাতগুলি ভূতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বেশ সম্প্রতি ঘটেছে, এবং পূর্বে উল্লিখিত হিসাবে এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যে এলিসিয়ামে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যে দক্ষিণ মহাদেশে এতগুলি গর্ত রয়েছে? এটি আকর্ষণীয় যে আমরা যদি পৃথিবীর মহাদেশের মাটির স্তরগুলি সরিয়ে ফেলি, তবে আমরা পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস জুড়ে অনেকগুলি গর্ত দেখতে পাব। গ্রহবিজ্ঞানে গাণিতিক বিশ্লেষণের একটি ক্ষেত্র রয়েছে যাকে ক্রেটার গণনা বলা হয়। এটি পরিসংখ্যানগত নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে শিলাপৃষ্ঠের বয়স গণনা করে। এই গণনাগুলি বিজ্ঞানীদের 3.5 বিলিয়ন বছরের মঙ্গল গ্রহের মৃত্যুর ভুল ডেটিং করতে পরিচালিত করেছিল। কিন্তু কেন বিজ্ঞানীরা তাদের গণনায় ভুল ছিলেন? মঙ্গল গ্রহের গর্ত গণনার নিবন্ধগুলি নির্দিষ্ট মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠের বয়স 3.5, 4 বা 2.5 বিলিয়ন বছর পুরানো হিসাবে নির্দেশ করে। অন্য কথায়, এই পদ্ধতির যথার্থতা এখন 1 বিলিয়ন বছর, দিন বা নিন। সুতরাং আমরা কোন ধরনের সঠিক বয়স অনুমান সম্পর্কে কথা বলতে পারি? আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ক্রেটার পরিসংখ্যানের কাজে গুরুতর ত্রুটির সূচনা করেছিল তা হল গ্রহাণু বেল্টের কাছাকাছি থাকার কারণে মঙ্গলে প্রচুর সংখ্যক গর্তের উপস্থিতি। এই বেল্টটি এর মূল বিস্ফোরণের কারণে ফেটন গ্রহের বিপর্যয়কর ধ্বংসের ফলে গঠিত হয়েছিল। অতএব মঙ্গল গ্রহের অনেক তাজা উল্কাপিণ্ডের গর্ত ফেটনের পড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষের কারণ হতে পারে। জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী রুডলফ শিল্ড, একজন নোবেল পুরস্কার মনোনীত এবং গবেষকদের একটি দল বিশ্বাস করে যে মঙ্গল তার বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর হারিয়েছে 3.5 বিলিয়ন বছর আগে নয়, বরং 1 লক্ষ থেকে 1 লক্ষ বছর আগের সময়ের মধ্যে। অধ্যাপক আলেকজান্ডার মিখাইলোভিচ পোটনু দাবি করেছেন যে মঙ্গল গ্রহে বিপর্যয় মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে ঘটেছিল। আমরা অনুমান করি যে মঙ্গল 2-4 হাজার বছর আগে সবচেয়ে শক্তিশালী বিপর্যয়ের একটি চক্রের
সময় মারা গিয়েছিল যা প্রতি 12,000 বছরে সমগ্র সৌরজগৎকে প্রভাবিত করে। গ্রহ বিজ্ঞানীরা দেখতে পান না যে মঙ্গল সম্প্রতি মারা গেছে কারণ তারা বিপর্যয়ের চক্র সম্পর্কে তথ্য উপেক্ষা করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং সৌরজগতের সমস্ত গ্রহের গভীরতার সক্রিয়করণ একই সাথে ঘটে সেদিকে মনোযোগ দেয় না। তারা শুধুমাত্র মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠের উপর ফোকাস করে এবং বিশ্বাস করে যে পূর্বের সমুদ্রের জায়গায় গঠিত গর্তগুলি খুব প্রাচীন এবং 3.5 বিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে জমা হয়েছে। এই গর্তগুলির আকৃতি সত্যিই খুব প্রাচীন, আংশিকভাবে ধ্বংস হওয়া গঠনগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা সেই বিজ্ঞানীদের দোষ দিই না, কারণ মঙ্গল গ্রহে কি ঘটেছিল তা বোঝার জন্য আপনাকে ভালোভাবে জানতে হবে যে বিপর্যয়ের 12,000 বছরের চক্রের সময় আমাদের নিজের গ্রহে কি ঘটে, যা স্পষ্টতই অন্যান্য গ্রহ অধ্যয়নরত গবেষকদের দক্ষতার বাইরে। বিপর্যয়ের একটি চক্রের সময়, যখন মহাকাশের প্রভাব গ্রহগুলির করে অতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করে, তখন তাদের অভ্যন্তরীণগুলি উত্তপ্ত হতে শুরু করে যার ফলে কোরগুলি স্থানচ্যুত হয়। গ্রহের মূল অংশের অস্থিতিশীলতা চৌম্বক ক্ষেত্রে এবং মেরুগুলির প্রবাহে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে, ভরের কেন্দ্র এবং গ্রহের ঘূর্ণনের গতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। গ্রহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা শক্তি এবং কেন্দ্রাতিক শক্তির পরিবর্তনের কারণে গ্রহের অভ্যন্তর থেকে ম্যাগমা উঠতে শুরু করে, ঠিক যেমনটি বর্তমানে পৃথিবীতে ঘটছে, যেখানে ম্যাগমা ইতিমধ্যে ভূত্বকের সবচেয়ে পাতলা অংশগুলি ভেঙে ফেলছে। সবচেয়ে পাতলা অংশটি হল মহাসাগরীয় ভূত্বক এবং এখন ম্যাগমা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রের তল স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি গরম হচ্ছে। একই জিনিস মঙ্গল গ্রহে, সেই সাথে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলিতে এবং এমনকি চাঁদেও ঘটছে। চাঁদে ঝড়ের মহাসাগরের সমতল মসৃণ পৃষ্ঠগুলি দেখুন। চাঁদের সেই অংশটি এত মসৃণ হয়ে গিয়েছিল সম্ভবত কারণ 12,000 বছরের চক্রে গভীরতা থেকে ম্যাগমা সেই অঞ্চলের ভূত্বককে ভেতর থেকে গলিয়ে দিয়েছিল। একই প্রক্রিয়া মঙ্গলে ঘটে। বিপর্যয়ের চক্রের সময় ম্যাগমা পূর্বের সমুদ্রের তলদেশকে উত্তপ্ত করে এবং পৃষ্ঠের নিচের বরফ গলিয়ে দেয় যখন গর্তগুলি ক্ষয় হয়। এই কারণেই বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে এগুলি প্রাচীন গর্ত যা কোটি কোটি বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিল। মঙ্গল গ্রহের সাম্প্রতিক অতীতে ক্রেটার নিরাময়, বন্যা এবং এমনকি একটি মেগাসুনামি চিহ্নের অসংখ্য চিহ্ন গ্রহের অভ্যন্তরের অন্তঃসত্ত্বা উত্তাপ, জলস্যাচুরেটেড মৃত্তিকা গলানো এবং পূর্বের মঙ্গল মহাসাগরের তল ক্ষয়ের কথা বলে। বিপর্যয়ের 12,000 বছরের চক্র সম্পর্কে তথ্যের সাথে অপরিচিত বিজ্ঞানীদের জন্য এই ঘটনাগুলি একটি রহস্য রয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা কল্পনা করতে পারেন না যে তাদের মডেল এবং ডেটিং ভুল, কারণ তারা একটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না: মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর সম্প্রতি মারা গেলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন আমরা আপনাকে প্রতিটি পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলতে যাচ্ছি। আপনি কি সত্যিই মঙ্গল গ্রহে কি ঘটেছিল এবং মাত্র 13 বছরে পৃথিবীতে কি ঘটতে পারে তা খুঁজে বের করতে প্রস্তুত? মঙ্গল গ্রহে হাইড্রোলিক প্রভাব। মঙ্গল হঠাৎ মারা গেল। প্রত্যাহার করুন, আমরা সমুদ্রের ধীরে ধীরে পশ্চাৎসরণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। এর মানে হলো সমুদ্র তাৎক্ষণিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মঙ্গল গ্রহের ঘন অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলও রহস্যজনক পরিস্থিতিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে যা নাসা মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়নি। মঙ্গল গ্রহের সমগ্র পৃষ্ঠের উপর অক্সিডাইজড লাল ফিল্ম শুধুমাত্র সমগ্র বায়ুমণ্ডল পুড়ে যাওয়ার অবস্থার মধ্যে গঠিত হতে পারে। এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় জল স্রাবের বিশাল চিহ্ন তৈরি করেছিল। জীবিত গ্রহের মৃত্যুর একটি মাত্র দৃশ্যকল্পই এই সমস্ত ভিন্নতাকে একত্রিত করতে পারে একটি ভীতিকর ছবিতে। মঙ্গল গ্রহে কিভাবে এই বিপর্যয় ঘটল চলুন দেখে নেওয়া যাক। এটি সমস্ত সৌরজগৎ জুড়ে প্রতি 12,000 বছরে যেমন হয় ঠিক তেমনই শুরু হয়েছিল। বাইরে থেকে অতিরিক্ত শক্তি গ্রহের করে প্রবেশ করতে শুরু করে। মঙ্গলের মূল অংশ এই শক্তি পেয়েছে এবং মঙ্গলের অভ্যন্তরভাগ উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকার হিমবাহের নিচে পৃথিবীতে এখন যা ঘটছে ঠিক তেমনি থার্সিস মালভূমির নিচে ম্যাগমা চেম্বারটি উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলের আর্দ্র উষ্ণ জলবায়ু পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। গ্রহের বৈশ্বিক তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বেড়েছে। নিচ থেকে সমুদ্র গরম হতে শুরু করেছে। গ্রহের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা বাড়তে থাকে। উত্তর মহাসাগরে মার্টিন হারিকেনের সংখ্যা এবং শক্তি বাড়তে শুরু করে, উপকূল ধ্বংস করে। মঙ্গল গ্রহের বর্তমান উপকূল রেখা স্পষ্টভাবে হারিকেন ল্যান্ডফলের এলাকাগুলি পর্যবেক্ষণ করেছে।
থার্সিস এবং এলিসিয়াম মালভূমি অঞ্চলে ভূমিকম্পের সংখ্যা এবং মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে, ঠিক যেমন তারা এখন মৃত মঙ্গল গ্রহেও বাড়তে শুরু করেছে। অস্বাভাবিকভাবে উচ্চ সুনামি ঢেউ আবির্ভূত হয়েছিল, যার চিহ্ন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন। তারপরে মঙ্গল গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্র দুর্বল হয়ে যাওয়ার এবং মেরুগুলির প্রবাহের ফলে অস্বাভাবিক অরোরা দেখা দিতে শুরু করে, ঠিক যেমনটি এখন মঙ্গল এবং পৃথিবীতে ঘটছে। গ্রহের অভ্যন্তরে অস্থিরতা বাড়তে থাকে। দুটি মালভূমিতে থার্সিস এবং এলিসিয়াম আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয় এবং বিপর্যয়কর অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়, চারপাশের সবকিছু তরল, অস্বাভাবিকভাবে গরম লাভা দিয়ে প্লাবিত করে। লাভা প্রবাহ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি বিশাল এলাকা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়। বায়ুমণ্ডল ছায়ে ভরা ছিল এবং হঠাৎ বরফ যুগ শুরু হয়েছিল। হারিকেন বায়ু ঘুষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম কণা বহন করে, যা তাদের পথের সমস্ত কিছুকে ধূলিকণা করে। এখন মঙ্গল গ্রহে যে একই ধুলো ঝড় হয়, শুধুমাত্র বাতাস তার থেকে শতগুণ শক্তিশালী ছিল। ভূমিকম্পগুলি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় যতক্ষণ না সমগ্র মঙ্গল গ্রহ 10 মাত্রার কম্পন সহ কাঁপতে শুরু করে। থার্সিস মালভূমির নিচে ম্যাগমা প্লুম অঞ্চলটিকে উন্নীত করতে থাকে যতক্ষণ না কোনো সময়ে ম্যাগমা অভ্যন্তরীণ ভূগর্ভস্থ জলের সাথে মিলিত হয়। সেই সময়ে উত্থান একটি বিপর্যয়কর গর্জে ফেটে পড়ে। এটি মেরিনার উপত্যকা তৈরি করেছিল, যার মধ্যে উত্তর মহাসাগরের ঠান্ডা জল ছুটে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে থার্সিস মালভূমির কেন্দ্রীয় অংশে, যেখানে রাত্রি মালভূমির গোলকধাঁধাটি এখন অবস্থিত, সেখানে প্লুমের একটি বিপর্যয়কর ফাটল দেখা দেয় এবং মেরিনার উপত্যকার ঠান্ডা জল তাৎক্ষণিকভাবে বিস্ফোরিত হয়, যা মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে। বাষ্পের একটি কলাম। এটি লক্ষ লক্ষ পারমাণবিক বোমার শক্তির সাথে একটি জলবাহী প্রভাব ছিল। এই বিস্ফোরণের শকওয়েভ স্পর্শকভাবে গ্রহের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করে ম্যাগমাকে সব দিকে প্রসারিত করে। প্রভাবের ফলে অভ্যন্তরীণ কোরটি আবার বাউন্স হয়ে থেমে যায় এবং মঙ্গলের চৌম্বক ক্ষেত্র মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। মঙ্গলের চাঁদ সম্ভবত সূর্যের মধ্যে উড়ে গেছে। মেরিনার উপত্যকা থেকে জল সমুদ্রে ফিরে আসে, বিপর্যয়কর বহিঃপ্রবাহ চ্যানেল তৈরি করে। মঙ্গল গ্রহ অগ্ন্যুৎপাত থেকে বিস্ফোরিত হয়েছে, এর বায়ুমণ্ডল জ্বলতে শুরু করেছে এবং ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ডিসচার্জ থেকে জ্বলতে শুরু করেছে। মঙ্গল গ্রহ জ্বলছিল এবং আমাদের দূরবর্তী পূর্বপুরুষরা এটি দেখেছিলেন। জ্বলন্ত গ্রহটি একটি লাল অক্সাইড ফিল্মে আবৃত হতে শুরু করে। এই মুহূর্তে আক্ষরিক অর্থে কয়েক মিনিটের মধ্যে মঙ্গলের ছেদা বায়ুমণ্ডল একটি স্ক্রোলের মতো গড়িয়ে গেল এবং যেহেতু এর অখণ্ডতা লঙ্ঘন করা হয়েছিল, তাই এটি সমুদ্রের সাথে জ্বলন্ত গ্রহটিকে ভেঙে দিয়েছে। মঙ্গলের ছেদা বায়ুমণ্ডল এবং মহাসাগর বাইরের মহাকাশের ঠান্ডায় তাৎক্ষণিকভাবে বরফ হয়ে যায় এবং সৌরজগতে চলাচলের একটি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত গতির সাথে ধূমকেতুতে পরিণত হয়। প্রতি কয়েক দশকে একবার এই ধূমকেতু তাদের আসল বাড়িতে ফিরে আসে। ধূমকেতু মঙ্গল গ্রহের পাশ দিয়ে উড়ে যায়। সুতরাং হাইড্রোলিক প্রভাবের কারণে মঙ্গল তার চৌম্বক ক্ষেত্র, চাঁদ, বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে জীবন হারিয়েছে। এটা ঘটেছিল 24,000 বছর আগে। আগ্নেয়গিরিগুলি আরও কয়েক দশক ধরে গ্রহে বিস্ফোরিত হতে থাকে যতক্ষণ না তারা অভ্যন্তর থেকে শক্তির প্রবণতা নিঃশেষ করে দেয়, যা বিপর্যয়ের চক্র দ্বারা সেট করা হয়েছিল। চৌম্বক ক্ষেত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরে অগ্ন্যুৎপাত থেকে লাভা শক্ত হয়ে যায়, তাই শিলাগুলি তাদের চুম্বকীয়করণ ধরে রাখতে পারেনি। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড মঙ্গল গ্রহের নতুন বায়ুমণ্ডল বিক্ষিপ্ত এবং ঠান্ডা হয়ে ওঠে। জলস্যাচুরেটেড পলি মাটিতে জমে যায়। মঙ্গলের একমাত্র বাসিন্দা যারা বেঁচে থাকতে পারে তারা হলো ছাঁচ এবং ব্যাকটেরিয়া। মঙ্গল গ্রহ সেই রূপ নিয়েছে যা আমরা দেখতে অভ্যস্ত। বিগত 24,000 বছরে মঙ্গল গ্রহে বেশ কয়েকটি উল্কা পড়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ফ্যাথন গ্রহের অবস্থানে থাকা গ্রহাণু বেল্ট থেকে। যাই হোক, 12,000 বছর আগে বিপর্যয়ের পূর্ববর্তী চক্রের সময় মঙ্গলের বিকৃত অভ্যন্তরীণ শক্তির একটি নতুন প্রবণতা পেয়েছিল এবং আগ্নেয়গিরিগুলি আবার বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছিল যখন পূর্বের সমুদ্রের মেঝে উত্তপ্ত এবং গলে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়াগুলি উত্তরের সমভূমিতে গর্তগুলিকে প্রাচীন গঠনের আবির্ভাব ঘটায়, যার ফলে বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহের মৃত্যুর তারিখটিকে একটি অনিশ্চিত 3.5 বিলিয়ন বছর পিছনে ঠেলে দেয়। কেন হাজার হাজার বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহের মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়েছেন?
কেন নাসা 50 বছর ধরে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের সন্ধান করছে এবং তাদের নিজস্ব চিত্রগুলিতে কোনো স্পষ্ট তথ্য খুঁজে পাচ্ছে না? আমরা বিশ্বাস করি না যে নাসাতে শুধুমাত্র বোকারাই কাজ করে, তবে আমরা নিশ্চিত যে তারা আমাদের সত্য বলছে না। আর কেন তারা এমন করছে সেই প্রশ্নের উত্তর এখানেই। যারা বিজ্ঞানীদের মতামত কিনেছেন তারা চক্রের সময় ঘটে যাওয়া বিপর্যয় সম্পর্কে ভালো জানেন, তবে তারা বিশ্বাস করেন যে লোকেদের এটি জানার দরকার নেই, কারণ তারা আশা করে যে পৃথিবীতে জিনিসগুলি এতটা খারাপ হবে না এবং তারা এটি একটি বাংকারে অপেক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এবার নয়, মঙ্গল গ্রহের বাংকারে কেউ বেঁচে নেই। এটি এখানে মঙ্গল মৃত এবং ঠান্ডা প্রমাণ এবং জলবাহী প্রভাবের সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। জীবিত গ্রহগুলিতে একটি বিরল ঘটনা। মঙ্গল একটি জলবাহী প্রভাবের একটি মৃত স্মৃতিস্তম্ভ, একটি ভয়ানক ট্র্যাজেডি, এবং একই সময়ে এটি আমাদের সুযোগ, আমাদের গ্রহের মৃত্যুর বাস্তবতা বোঝার সুযোগ, আমাদের গ্রহে একই দৃশ্য দেখার বাস্তবতা। এখন পৃথিবীতে আমরা বিপর্যয়মূলক ঘটনার একটি চক্রে প্রবেশ করেছি, যার সময় মঙ্গল গ্রহ মারা গিয়েছিল। অথবা না, আমাদের গ্রহে পৃথিবীতে মঙ্গল গ্রহের ঘটনার পুনরাবৃত্তির তারিখ ইতিমধ্যেই জানা গেছে। এটা 2036 সাল। জলবাহী প্রভাবের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে, এটি মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। এটা কি পরিহাস নয় যে মঙ্গলে এটি মেরিনার নামক উপত্যকায় ঘটেছিল? আপনার কাছে কি এখন যথেষ্ট তথ্য আছে যে এটি একটি রসিকতা নয় তা বোঝার জন্য? আমরা যদি কিছুই না করি তবে 2036-এর মধ্যে সমুদ্র, বায়ুমণ্ডল এবং আমাদের গ্রহের সমস্ত প্রাণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এবং আমাদের সন্তানরা আরও তাড়াতাড়ি চলে যাব। আমরা কেবল বর্ধিত শক্তি এবং বিপর্যয়ের সংখ্যা থেকে বাঁচব না। এবং এখন এই ঘটনাগুলি ঘটবে কিনা তা নির্ধারণ করা আপনার প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর মানুষ, আমি আপনাদের কাছে আবেদন করছি, আমরা বেঁচে থাকার যোগ্য। আমরা এই দৃশ্য আবার ঘুরতে দেওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, মঙ্গল গ্রহ মারা গেছে, কিন্তু এর ভয়ানক উদাহরণ আমাদের গ্রহে এমন কিছু ঘুরতে না দেওয়ার জন্য আমাদের জন্য একটি সতর্কতা। আমরা এই বিপর্যয় রোধ করতে পারি। সমাজের সৃজনশীল বিন্যাস মানবতার জন্য প্রযুক্তির একটি স্তরের অ্যাক্সেস উন্মুক্ত করে, যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারি না। বিজ্ঞানীদের সম্ভাব্যতা একত্রিত করা আমাদের গ্রহগুলির কোরগুলিতে অতিরিক্ত শক্তি দেয় এমন প্রভাব সম্পর্কে একটি আবিষ্কার করতে দেয়। এটি আমাদের বিজ্ঞানকে উন্নয়নের সম্পূর্ণ নতুন স্তরে নিয়ে যাবে। আমরা আমাদের কেন্দ্রে আসা শক্তি বন্ধ করতে সক্ষম হব, এমনকি এই শক্তিকে আমাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে পারব। আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মারিয়ানা ট্রেঞ্চের জলবাহী প্রভাব প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব। তবে আমরা এটি কেবল একসাথে করতে পারি। মঙ্গল গ্রহে যেমন ঘটেছিল তেমনি পৃথিবীর মৃত্যুর হুমকি সম্পর্কে সত্য বলতে আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। সমস্ত মানবতাকে জানাতে যে একটি উপায় আছে, এবং এটি হলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। আমাদের আপনার প্রত্যেকের প্রয়োজন। আসুন আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার সুযোগ হাতছাড়া করি না। জীবন বেছে নেওয়া যাক। After this film, I want to say only one thing. It's about the survival of the entire humanity and our planet today. This is a matter of global security. The main topic of the entire international agenda today should be the topic of studying the external impact that affects the core of our planet and what we can counteract it with. And a more urgent task is to create the conditions for the scientific world so that this problem is resolved. And those necessary conditions are the building of the creative society. If we don't want to repeat the fate of Mars, we need to act now. Now, it's a great honor for me to introduce our next honorary speaker, Okian, a lobbyist of the U.S. Congress and White House, member of CERN Laboratories' Future Circular Collider Project team, and Lawrence Livermore National's Laboratories National Ignition Facility User Team, educator, member at the International Association of Intelligence Educators. সবার জন্য শুভ দিন। আমার নাম ইবন চোলাকিয়ান। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক কর আইন পেশাদার, যিনি একটি যোগ্যতা সম্পন্ন। বেশিরভাগ অংশে আমি ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি। MIT এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় উভয়েরই বাড়ি, যেখানে আমার একাডেমিক শিকড় রয়েছে। একটি সম্মিলিত আইনি এবং ভৌত বিজ্ঞানের পটভূমিতে সজ্জিত।
আমি জাতীয় নিরাপত্তা, আইন প্রণয়ন এবং একাডেমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পেশাদার কর্মজীবন গড়ে তুলেছি, খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়েছি। আজ আমি জলবায়ু পরিবর্তন, পৃথিবীর ভূভৌতিক ব্যাঘাত, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় এবং জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে ইন্টারফেস নিয়ে কথা বলবো। কারণ আমার নির্বাচিত বিষয়ের চরিত্রের জন্য একটি চাষকৃত দক্ষতার প্রয়োজন যা সাধারণত শুধুমাত্র চাকরিকালীন প্রাপ্ত হয়, বিশেষ করে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। আমি এই একই ডোমেনেও আপনাকে আমার পেশাদার ব্যাকগ্রাউন্ডের কিছুটা দিতে যাচ্ছি। এই বিষয়ে আমার কর্মজীবনের খুব প্রথম দিকে আমি রাষ্ট্রপতি নিক্সন এবং রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের অধীনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি, হোয়াইট হাউস এর সাথে যুক্ত একটি আইনি কর বিশ্লেষক হিসাবে কাজ করেছি এবং হার্ভার্ড লেজিসলেটিভ রিসার্চ ব্যুরোর সাথে যুক্ত থাকার সময় এবং হার্ভার্ড জার্নাল অন লেজিসলেশনের বোর্ড অফ এডিটর হিসাবে কাজ করার সময় আমি একই সাথে জয়েন্ট ট্যাক্সেশন কমিটি, ওয়েস অ্যান্ড মিনস এবং ফিনান্স কমিটির সাথে আইনি কর বিশ্লেষক হিসাবে কাজ করেছি যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট, কংগ্রেসের ৯-২তম এবং ৯-৩তম অধিবেশন। তারপরে আমি রিগান কিচেন ক্যাবিনেট এবং রিগান হোয়াইট হাউসের সাথে কাজ করেছি, যেখানে আমি প্রেসিডেন্ট রেগানের কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগ প্রকল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। মোট ৪ জন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কাজ করেছি। আমি আসলে ম্যাসাচুসেটসের ক্যামব্রিজে থাকি। আমার বর্তমান পেশাগত ক্রিয়াকলাপগুলির একটি সিংহভাগই বাস্তবে ক্যাপিটল হিলে, ওয়াশিংটন ডিসি হয়, যেখানে আমি সম্প্রতি জলবায়ু কেন্দ্রিক একটি বিশেষ আইনি বিষয়ের অনুশীলন শুরু করেছি, পরিবর্তন এবং জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়। ঘটনাচক্রে আপনি যদি ভাবছেন যে আমি এখনও শারীরিক বিজ্ঞানে আমার হাত রাখি কি না, ভালো, হ্যাঁ, আমি করি। আসলে আমি যথাযথভাবে সিআরএন ল্যাবরেটরি, ফিউচার সার্কুলার কোলাইডার, ধারণাগত নকশা রিপোর্ট সব ৪ খণ্ড মধ্যে উদ্ধৃত করছি এবং আমি এফসিসি এর উন্নয়ন একটি খুব সক্রিয় ভূমিকা বজায় রাখা। উপরন্তু আমি একইভাবে সক্রিয়ভাবে নাসা এর নিসার মিশন জড়িত আছি, সেই সাথে একটি ২০২৪ লঞ্চ তারিখ দ্রুত সমীপবর্তী সঙ্গে। সিআরএন হল বিশ্বব্যাপী বিশিষ্ট কণা পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষাগার এবং এফসিসি প্রকল্পটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পরিশীলিত প্রকৌশল চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং নাসার নিসার মিশন সম্পর্কে, যা নাসা এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব। এটি ২টি মাইক্রোওয়েভ ব্যান্ডউইথে ডেটা সংগ্রহ করা প্রথম স্যাটেলাইট মিশন। এল ব্যান্ড এবং এস ব্যান্ড বলা হয়। আসলে এটি আমাদের গ্রহের পৃষ্ঠের পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করে, যার মধ্যে একটি সেন্টিমিটার হিসাবে ছোট আন্দোলন রয়েছে। এইভাবে মিশনটি পৃথিবীর প্রক্রিয়াগুলির বিস্তৃত পরিসর পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দেয়, হিমবাহ এবং বরফের চাদরের প্রবাহ হার থেকে শুরু করে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির গতিশীলতা পর্যন্ত। নাসার নিসার মিশন দ্বারা সরবরাহিত সরঞ্জামগুলি সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রোতাদের মধ্যে আপনার অনেকের জন্য উপলব্ধ হবে। এখন আমি আগ্নেয়গিরি, মহাসাগর, মানুষের নৃতাত্ত্বিক আচরণ এবং আইনি বিষয় এবং জাতীয় নিরাপত্তার মধ্যে ইন্টারফেসের দিকে আমার মনোযোগ দেব। মহাসাগর এবং মানুষের মিথস্ক্রিয়া দিয়ে শুরু করে নৃতাত্ত্বিক ফ্যাক্টর প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপকে প্রশমিত করার জন্য আমাদের মহাসাগরের ক্ষমতাকে অস্থিতিশীল করেছে। ঐতিহাসিকভাবে আমরা মানুষ হিসাবে পৃথিবীর ভূত্বকের নিচে প্লেট এবং ম্যাগমার জন্য একটি প্রাকৃতিক শীতল ব্যবস্থা প্রদানের জন্য পৃথিবীর মহাসাগরের উপর নির্ভরতা স্থাপন করতে পারিয়া পরিবর্তে ম্যাগমা থেকে সমালোচনামূলক তাপমাত্রা অর্জন, বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত তাপের মুক্তির মাধ্যমে প্লেট এবং ম্যাগমা ঠান্ডা করে মহাসাগরগুলি নিয়মিতভাবে পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্য দিয়ে ম্যাগমা ভাঙার সম্ভাব্য বিপর্যয়কর পরিণতির সম্ভাবনা রোধ করে। এখন দুর্ভাগ্যবশত এটা মানুষের এই অত্যাবশ্যক সেবা সম্পাদন থেকে আমাদের মহাসাগর প্রতিবন্ধক উপযুক্ত দেখেছি যে প্রদর্শিত হবে। ক্রমবর্ধমান প্রমাণ পরামর্শ দেবে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের সরাসরি ফলস্বরূপ সমুদ্রের জলের তাপ পরিবাহিতা আণবিক স্তরে হ্রাস পাচ্ছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ সমুদ্রের বায়ুমণ্ডলে তাপ ছাড়ার ক্ষমতা হ্রাস করেছে, ফলস্বরূপ মহাসাগর গরম হতে পারে এবং প্লেটের নিচে ম্যাগমা অপর্যাপ্ত শীতল হতে পারে। এই কার্যকলাপের সরাসরি ফলাফল হিসাবে বর্ধিত ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপের সুযোগ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রুটিন ফলাফল প্রকাশ করে যে বর্তমানে যে ম্যাগমা প্রবাহগুলি মুক্তি পাচ্ছে তা অতীতে পর্যবেক্ষণ করা তুলনায় উচ্চ তাপমাত্রা এবং উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন রাসায়নিক গঠনকে প্রতিফলিত করে এবং ম্যাগমা, যা পূর্বে বৃহত্তর গভীরতায় ধরে রাখা হয়েছিল, এখন অবাধে খালি করা হচ্ছে পৃষ্ঠ থেকে। আরও এই বিবৃতি বৈধতা সমর্থন। এখন আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে কথা বলা যাক। আমার উপস্থাপনা এই অংশ বিপর্যয়কর আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ উপর কেন্দ্রীভূত করা হবে। উভয় ঐতিহাসিক এবং আসন্ন এবং প্রভাব সম্ভবত মানবজাতির উপর পরিদর্শন করা হবে।
একটি জাতীয় নিরাপত্তা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেন্স মাধ্যমে দেখা হোক না কেন, হুমকি অবিলম্বে বিশ্বব্যাপী মনোযোগ প্রয়োজন। তদনুসারে এই প্রারম্ভিক উপস্থাপনা থেকে আশা করা যায় যে হাতে থাকা সমস্যাটি সমাধান করার জন্য একটি ব্লুপ্রিন্ট শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং এই একই উদ্দেশ্যে একটি 12,000 বছরের বিবর্তনীয় আগ্নেয়গিরির চক্র গ্রহণ করা হবে, যা থেকে আমরা আমার দাবির জন্ম দেয় এমন কারণগুলি পরীক্ষা করব। 12,000 বছরের চক্রাকার ব্যারোমিটার ব্যবহার করার জন্য আমার পছন্দটি ঐতিহ্যগত ভূতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাবাদ থেকে নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে বরফের একটি অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোর ডেটা, পাললিক আমানত, হিমবাহের চিহ্ন, প্যালিওম্যাগনেটিক গবেষণা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক খনন তারিখ। অসাধারণ ভূতাত্ত্বিক ঘটনাগুলির বর্ধিত ফ্রিকোয়েন্সি পৃথিবীর মূল অংশে উচ্চারিত অস্থিরতা নির্দেশ করে। এই একই অস্থিরতা ফলস্বরূপ তীব্র তাপ আকারে নিজেকে প্রকাশ করবে এবং পরবর্তী ম্যাগমা, যেমন মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দেখা গেছে। আজ আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত ভূমিকম্পের ঘটনাগুলি উপেক্ষা বা ছাড় দেওয়া উচিত নয়। তুরস্ক এবং সিরিয়ায় ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং অধীনস্থ কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা দ্বারা জটিল। আমাদের দরজায় আসন্ন বিপদের যথেষ্ট সতর্কতা প্রদান করা উচিত। চীনের একটি ভূনির্দিষ্ট অঞ্চলে বা গ্রহের অন্য কোথাও ভূমিকম্প হওয়া উচিত যা তুরস্কের উপর সম্প্রতি পরিদর্শন করা শক্তির মাত্রার অনুরূপ একটি শক্তি তৈরি করে। এই ধরনের অসাধারণ ঘটনা আসলে ইয়েলোস্টোন পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপকে ট্রিগার করতে পারে। উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত ক্যালডেরা আগ্নেয়গিরির নেটওয়ার্কগুলি সত্যিই সব দিক থেকে অন্তঃসত্ত্বা। যদি এটি ঘটে থাকে তাহলে এর পরিণতি ধ্বংসাত্মক হতে পারে, যার ফলে ইয়েলোস্টোন সুপার ভোলকানের ফলস্বরূপ অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। তদুপরি এই ধরনের বিপর্যয়কর ঘটনা বিশ্বব্যাপী আগ্নেয়গিরির একটি আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক সক্রিয় করতে পারে। এই শেষ সবচেয়ে দৃশ্যকল্প, মানবজাতির ভাগ্য সম্ভবত ঝুঁকিতে হবে। বাধ্যতামূলক শর্ত পূরণ হলে আগ্নেয়গিরি ফেটে যায়। বর্তমানে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ম্যাগমেটিক ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং এটি শেষ পর্যন্ত বর্ধিত আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ, আগ্নেয়গিরি এবং সুপারভোলকান উভয় থেকে এনে দেবে, কারণ ম্যাগমা পৃষ্ঠে পালিয়ে যায়। এমনকি যদি পৃথিবীর কোর উপর বাহ্যিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে গ্রেপ্তার করা হয়, নিষ্ক্রিয়তা উপস্থিতি সুপারিশ করবে যে অগ্ন্যুৎপাত অব্যাহত থাকবে। এটি অনিবার্য প্রশ্নটি অনুপ্রাণিত করে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতগুলি নিয়ন্ত্রিত বা এমনকি প্রতিরোধ করা যেতে পারে কিনা। মানুষ, আমরা আসলে ডেফিউজ অগ্ন্যুৎপাত। একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ম্যাগমা আরোহণ এবং আগ্নেয়গিরির নলমধ্যে চাপ জমা দ্বারা প্ররোচিত হয়। পৃষ্ঠে পৌঁছানোর পর ম্যাগমা ডি-গ্যাসিংয়ের ফলে নিষ্কাশন করা হয়। অগ্ন্যুৎপাতের প্রক্রিয়াটি ছোট ভূমিকম্পের একটি সিরিজ দ্বারা অনুষঙ্গী হয় যা আশেপাশের প্লেটগুলি স্থানান্তরিত করে, যা ম্যাগমার উপরের দিকে চলাচলকে প্রভাবিত করতে পারে। আসলে আগ্নেয়গিরি আমাদের গ্রহের জন্য একটি প্রতিকার প্রক্রিয়া হিসাবে কাজ করে, ম্যাগমেটিক আউটফ্লো স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে। ভূমিকম্পের কি হবে? ভূমিকম্প প্লেট ধ্বংসের নিছক পরিণতি নয়, বরং প্রাকৃতিক প্রতিকারের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। আমাদের গ্রহের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রক্রিয়া। পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্যে ভূমিকম্পের একটি সিরিজ ইঙ্গিত দেয় যে আমাদের গ্রহের ভূত্বক নিজেই একটি গর্তে ম্যাগমার চাপ বৃদ্ধির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়, যার ফলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এড়ানো যায়। অগ্ন্যুৎপাতের সময় জমে থাকা ম্যাগমা শুধুমাত্র একটি অংশ ব্যয় করা হয়। অবশিষ্ট ভারসাম্য প্রাকৃতিক প্রতিকার প্রক্রিয়ার অধীন পড়ে। এই একই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন মাত্রার স্থিতিশীল ভূমিকম্পের একটি অবিচ্ছেদ্য সিরিজ প্রকাশ করে, যা আরও ম্যাগমা পালাতে সহায়তা করে। প্রাকৃতিক ক্ষতিপূরণের এই ধরনের প্রক্রিয়া তবে সুপারভোলকেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একটি সুপার আগ্নেয়গিরির একটি বিশাল ম্যাগমা চেম্বার থাকে, যা পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্যে এমবেড করা হয়, যেখানে ম্যাগমা উঠতে পারে এবং টেকটনিক প্লেটের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারে, যার ফলে একটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়। নিয়মিত আগ্নেয়গিরির বিপরীতে পৃথিবীর ভূত্বক তার প্লেটগুলির চলাচলের মাধ্যমে একটি সুপারভোলকান অগ্ন্যুৎপাতের শক্তিকে ম্যানিপুলেট করতে এবং প্রতিরোধ করতে অক্ষম। পরিবর্তে টেকটনিক প্লেট গলে যাওয়ার রিয়ার মাধ্যমে তার নির্মূলের শিকার হয়, যা ম্যাগমাকে বিশাল চাপের অধীনে ম্যাগমা চেম্বার থেকে সরাসরি কম ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাহিত করতে দেয়। বর্তমান সময়ে আমরা এই ধরনের এড়াতে একটি অভূতপূর্ব সুযোগ আছে। বিপর্যয় এগুলি কল্পনাপ্রসূত তত্ত্ব নয়, বরং মৌলিক নীতি যা আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা কিভাবে সঠিকভাবে ডিগাস এবং আগ্নেয়গিরি আনলোড করার জ্ঞান অর্জন করেছি।
These are not fanciful theories, but rather fundamental principles that are being implemented today. We have acquired the knowledge of how to properly degas and unload volcanoes. একটি নিয়ন্ত্রিত প্রাক প্রতিরোধমূলক ডিগ্যাসিং কৌশল বাস্তবায়ন করে আমরা সম্ভবত সুপার ভোলকানোতে চাপের বিল্লাপকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারি। এইভাবে ম্যাগমাকে পৃথিবীর ভূত্বকের মধ্য দিয়ে জ্বলতে বাধা দেয় এবং এর ফলে একটি সুপার ভোলকানিক অগ্ন্যুৎপাতের বিপর্যয়কর পরিণতি এড়ানো যায়। সঠিকভাবে ডিগ্যাসিং ব্যবস্থা সম্পাদন করতে এবং ইতিমধ্যে স্থাপিত ক্ষতিপূরণকারী প্রক্রিয়াগুলি সক্রিয় করতে খাঁজটি বন্ধ করার জন্য প্লেট এবং ম্যাগমার চাপ উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। প্রক্রিয়াগুলিকে সাবধানে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা লিথোস্ফিয়ারিক প্লেটগুলিকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এমন এলাকায় ক্রমবর্ধমান প্যাথোলজিক্যাল উত্তেজনা প্রকাশ করতে পারি যার ফলে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায়। অন্য কথায় ভূমিকম্পের প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে এবং সম্ভবত নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। বন্ধ করে আমরা একটি সুপার ভোলকানোর বিপর্যয়কর অগ্ন্যুৎপাত প্রতিরোধ করতে পারি। যাই হোক, আমরা কোর উপর বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ করার পরেই এটি অর্জন করা যেতে পারে, যা প্রতি 12,000 বছরের চক্রে হয়। এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য। যদি আমরা সংশোধনমূলক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হই বা অনুপযুক্তভাবে ডিগ্যাসিং পরিচালনা করি, অতিরিক্ত শক্তি ম্যাগমার গহ্বর প্রক্রিয়াটিকে তীব্র করবে এবং ম্যাগমা চাপের তীব্র সম্প্রসারণের দিকে নিয়ে যাবে, যা ভূত্বক সহ্য করতে সক্ষম হবে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের গ্রহ ফ্যাথনের মতো একই ভাগ্যের মুখোমুখি হতে পারে, একটি বিপর্যয়কর বিস্ফোরণ যা এটিকে একটি গ্রহাণু বেল্টে রূপান্তরিত করবে। হাতে থাকা সমস্যাটি কেবল জাতীয় সুরক্ষার বিষয় নয়, বরং একটি অতি জাতীয় বিষয় যা বিশ্বজুড়ে গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা জরুরিভাবে কাজ করি, কারণ নিষ্ক্রিয়তার পরিণতি বিপর্যয়কর হবে। আসলে আমাদের গতকাল কাজ করা উচিত ছিল, এবং এই কারণেই আমি আজ আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি। এই বার্তাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এবং জরুরিভাবে প্রদান করছি। বর্তমান ভোক্তাবাদী বিন্যাসের প্যারাডক্স এই সত্যে নিহিত যে আমাদের বোঝার এবং সমস্যার সমাধান সত্ত্বেও আমরা সেগুলি বাস্তবায়ন করতে অক্ষম, কারণ এই ডিগ্যাসিং প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে কার্যকর করার জন্য বিশ্বব্যাপী সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন, যা বিভিন্ন দেশের অঞ্চলগুলিকে জড়িত করে। যাই হোক, এমন একটি বিশ্বে যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ থেকে শুরু করে রাজ্যগুলি পর্যন্ত সবকিছু বিভক্ত এবং তাদের নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা হয়, দুর্ভাগ্যবশত এই ধরনের প্রচেষ্টাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে দেখা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই বিষয়গুলিতে চুক্তিতে পৌঁছাতে কয়েক দশক সময় লাগতে পারে, এবং এটি জরুরি অবস্থার কারণে, বিশেষত যখন এই চ্যালেঞ্জগুলি গতকাল সমাধান করা উচিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ যা বর্তমান ভোক্তা সমাজে এই লক্ষ্যগুলির দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয় তা হল এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য বরাদ্দ করা আর্থিক সম্পদের অভাব সত্ত্বেও পর্যাপ্ত তহবিল দাবি। বাস্তবতা এই এলাকায় অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ আছে। যদিও তহবিল যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্বের দিকে পরিচালিত হয়, মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য কোনো তহবিল বরাদ্দ করা হয় না, কারণ ভোক্তা সমাজ মানব জীবনের কোনো মূল্য দেয় না। অতএব আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে দাবি করি যে আমরা যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভোক্তা মডেলটিতে অবিরত থাকি তবে আমরা ব্যর্থ হতে বাধ্য। খেলার শর্তাবলী এমন যে এমনকি যদি আমরা একটি সমাধান আছে, আমরা তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় না। আমরা মানুষ সব সংকটের মূল কারণ। তবুও আমাদের অতীতের ভুল নির্বিশেষে আমরা সবসময় থামতে পারি এবং জিনিসগুলি অন্যভাবে করতে পারি। যাই হোক, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জলবায়ু হুমকির মোকাবেলায় যে কোনো ছোট বিলম্বের ফলে অপরিবর্তনীয় পরিণতি হবে। শীঘ্রই আমরা আর জলবায়ুর বিরুদ্ধে কিছু করতে সক্ষম হব না, এবং আমরা সবাই এটি পুরোপুরি ভালোভাবে বুঝতে পারি। জলবায়ু পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি আজ আপনার সামনে এসেছি একটি সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করতে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার একমাত্র উপায় হল আমাদের সমাজকে সমাজের ভোক্তাবাদী বিন্যাস থেকে সৃজনশীল সমাজে রূপান্তরিত করা। সৃজনশীল সমাজের মডেল আমাদের মধ্যে তিনটি মূল শর্ত জাগিয়ে তোলে যা আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম করবে। প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, সৃজনশীল সমাজে মানুষের জীবনকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয় এবং এইভাবে এর সংরক্ষণ এবং সুরক্ষাকে সবার উপরে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, সৃজনশীল সমাজ একটি একক অর্থনৈতিক স্থান হিসাবে কাজ করে যা উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ উভয়ই,
যার অর্থ এখানে যুদ্ধ, ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা লুকানো এজেন্ডা নেই। এটি আমাদের একটি বৈশ্বিক ডিগ্যাসিং কৌশল কার্যকর করার অনুমতি দেবে। অবশেষে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সৃজনশীল সমাজে রূপান্তর বিজ্ঞানীদের দ্রুত জলবায়ু সমাধানের জন্য সীমাহীন তহবিল সরবরাহ করে। ইস্যু এটি নিশ্চিত করবে যে বিজ্ঞানীদের কাছে জলবায়ু সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত করার জন্য সীমাহীন তহবিল এবং পর্যাপ্ত সংস্থান রয়েছে। সৃজনশীল সমাজে পর্যাপ্ত সংস্থানগুলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের নিয়ন্ত্রণের দিকে পরিচালিত হবে, যার ফলে আমাদের টেকটনিক প্লেট থেকে প্যাথোলজিক্যাল লোড এবং চাপ কমাতে সক্ষম হবে। জায়গায় যেমন সক্রিয় ব্যবস্থা সঙ্গে আমরা এমনকি ইয়েলোস্টোন একটি আসন্ন অগ্ন্যুৎপাত প্রতিরোধ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ভূমিকম্প। এটি সুদূরপ্রসারী নয়, এটি একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য এবং আমরা এটি অর্জনের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছি। উপরন্তু আমরা শুধুমাত্র শক্তিশালী ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হব না, যেমন তুরস্ক এবং সিরিয়ায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্প উদাহরণস্বরূপ, কিন্তু সেগুলি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব এই ধরনের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আমরা গ্রহের ভূগতিশীল প্রক্রিয়াগুলির স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারি। অবশ্যই আমরা বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ করার পরেই এটি সম্ভব হবে। আমি নিশ্চিত যে আমরা প্রয়োজনীয় আবিষ্কার করব সমাধান, কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে এই কাজ শুরু। দয়া করে মনে রাখবেন যে ভূগতিশীল প্রক্রিয়াগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বায়ুমণ্ডলের উপর প্রায় তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলবে, যা টাইফুন, বন্যা, অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিণত হবে। আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করি যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সৃজনশীল সমাজ সত্যিই একটি বিশ্ব তৈরি করার সুযোগ উন্মুক্ত করে যেখানে বিপর্যয় রোধ করা যায় এবং প্রতিটি ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা যায়। এই প্রত্যাশা একটি খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার চিন্তা এবং আকাঙ্ক্ষা বিষয় হয়েছে। অতএব যখন আমি ওয়াশিংটনে ছিলাম এবং সৃজনশীল সমাজের উপস্থাপনার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তখন আমি অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি আমাদের যা প্রয়োজন তা ঠিক আছে। আমি স্বীকৃত যে সৃজনশীল সমাজ আমাদের উপায়, এবং সৌভাগ্যবশত আমরা যেমন একটি উপায় আছে। এটি এমন কিছু যা বিজ্ঞানীদের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই কাজ করতে, বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ করতে, আমাদের গ্রহকে বাঁচাতে এবং মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম করতে পারে, যে আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। আমি জানি কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। আমি আমার হাতে ভবিষ্যতের চাবি রাখা, কিন্তু এখন হিসাবে আমি তাদের ব্যবহার করার সুযোগ অভাব। এই সুযোগ শুধুমাত্র সৃজনশীল সমাজের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে। শুধুমাত্র একটি সৃজনশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা আসলে জলবায়ু বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তা এবং মঙ্গল সুরক্ষিত করার সমাধান বাস্তবায়নের প্রকৃত সম্ভাবনা আনলক করতে পারি। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আপনাকে ধন্যবাদ। আমি এই দিন আপনার সামনে কথা বলার সুযোগ কৃতজ্ঞ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। একটি ভালো দিন আছে। We express our deep gratitude to Professor Chalakian for the unique knowledge he has shared with us today. The importance of what we have just learned cannot be overstated. Professor Chalakian's wise and comprehensive approach to volcanic degassing is indispensable and gives hope for the successful elimination of the global climate threat. Thanks to Professor Chalakian, we can now see that the correct and safe degassing of volcanoes is possible. We have the tools and understanding to do it. So we can prevent supervolcano explosions, keep humankind safe, and save ওলিয়া স্মিথ, আমরা প্রফেসর চোলাকিয়ানের কাছে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে অনন্য জ্ঞান তিনি আজ আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। আমরা যা শিখেছি তার গুরুত্ব বাড়াবাড়ি করা যাবে না। প্রফেসর চোলাকিয়ানের আগ্নেয়গিরির ডিগ্যাসিং এর বিজ্ঞ এবং ব্যাপক পদ্ধতি অপরিহার্য এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু হুমকি সফলভাবে নির্মূল করার জন্য আশা জাগিয়েছে। প্রফেসর চোলাকিয়ানকে ধন্যবাদ। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আগ্নেয়গিরির সঠিক এবং নিরাপদ ডিগ্যাসিং সম্ভব। এটি করার জন্য আমাদের কাছে সরঞ্জাম এবং বোঝার আছে। তাই আমরা সুপার আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করতে পারি, মানবজাতিকে নিরাপদ রাখতে পারি এবং অনেক জীবন বাঁচাতে পারি। কিন্তু প্রফেসর চোলাকিয়ান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যে আগ্নেয়গিরির পরিকল্পিত বৃহৎ আকারের ডিগ্যাসিং শুধুমাত্র আমাদের গ্রহের মূল অংশে বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ করার পরেই করা যেতে পারে।
এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ করার পরেও ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো অবশিষ্ট ঘটনাগুলি এখনও ঘটবে। অতএব এই পর্যায়ে ডেগ্যাসিং একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হয়ে উঠবে। যাই হোক, এর বাস্তবায়নের জন্য কিছু শর্ত প্রয়োজন, যেমন গ্রহের বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে প্রবেশাধিকার এবং অন্যান্য সম্পদ। এবং যেমন প্রফেসর চোলাকিয়ান সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, একমাত্র বিন্যাস যা এর জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত তৈরি করতে পারে তা হল ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির বিন্যাস কি এবং কেন আজ আমাদের এটির এত প্রয়োজন আমরা আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করব। The time has come to find out how our planet's immunity has been destroyed and what role we, humans, have played in that. Right now, we are amidst the waters of the world ocean. It's an incredible feeling to observe these endless expanses, to realize their power and boundlessness. On the one hand, it's intimidating, but on the other hand, it lures and mesmerizes with its mystery. But do we realize how important, I would even say how critical, the role of the ocean is in our lives? To understand this, let's consider a simple example. We are in a room with the air conditioning unit of our vessel. Without it, life on this ship would be unbearable. It regulates the climate, temperature, and humidity, and saturates our air with oxygen. The ocean does the same on our planet. It covers 70% of it, creates favorable conditions for life, regulates temperature and humidity, and also percent of the oxygen in our atmosphere. But there's another very important function that it performs. In addition to creating the necessary conditions for life, it also protects it. What exactly does the ocean do, and what does it protect the inhabitants of the planet from? One of the most important functions performed by the ocean is cooling the Earth's interior. Like an enormous air conditioning system, through the atmosphere, it releases into space the internal heat, which is transmitted to the lithospheric plates by the heated mantle and magma chambers. The ocean performs heat exchange and cooling functions, just like the cold water in nuclear reactors. The ocean plays a special role during the peak stress on our planet during the 12,000-year cycle of catastrophes, when additional energy is coming from space to the Earth's core. External impact leads to additional heating of the Earth's interior, which only increases the stress on the ocean. Moreover, every 24,000 years, the impact is several times more intense and the heating is greater. Today, the dynamics of seismic and volcanic activity already indicate that we are approaching the peak of this 24,000-year cycle. The only difference is that we are approaching it much faster than in all previous cycles, which is very alarming. And this threatens that in our cycle, a catastrophe may occur that has never happened before. A magma rupture in the Mariana Trench, leading to a powerful explosion that would shut down the core and burst the atmosphere. Such a catastrophe will not only lead to the end of humanity as a species, but also to the death of the very planet Earth. Why did our planet go through all previous cycles? This time it will not. Why was there less heat in the Earth's interior in previous cycles? And the Earth coped with it, but now it cannot. Where has the malfunction occurred? What is the reason? And there is an answer to these questions. The ocean. We are the reason for that. Currently, the ocean's heat conducting function is disrupted. It can no longer release heat into the atmosphere in the required amount. This happened precisely now because never before in millions of years have microparticles been added to the ocean, which we have. Oil is hydrocarbons. Hydrocarbons at the molecular level critically reduce the ocean's heat conductivity. It is oil that is the raw material for the production of one of the main pollutants of the ocean, plastics. The fact is that
When it gets into the water, it does not decompose, but breaks down into microparticles, so-called micro and nanoplastics. Since plastic is a derivative of hydrocarbons, its particles at the micro level change the chemical composition of the oceanic water and its acidity, reduce the heat capacity of water, and impair heat conductivity. How do plastic nanoparticles end up in the ocean? The only reason for this is us humans. Humanity began mass-producing plastic in the 1950s. And now, almost everything that we have produced is already in the ocean. Entire islands of plastic cover the surface of the ocean. Their total area is practically equal to the territory of the United States and Australia combined. But the worst part is that all the plastic that we see on the surface is only 1%. And 99% of the plastic is in the waters of the ocean. Micro and nanoplastics have already permeated the entire thickness of the ocean. Just imagine how much of it has accumulated there. In fact, today there is no place in the ocean that does not contain microplastics. Even in the deepest point of the ocean, the Mariana Trench, at a depth of 11 kilometers, there is microplastic. What's frightening is that it is precisely in this place where microplastic is most prevalent. Yet, this is the most vulnerable place on our planet, where heat dissipation is most important to prevent a catastrophe. Oil in its primary form as well. Annually, up to 30 million tons of oil enter the ocean as a result of extraction, transportation, and accidents. To understand how much this is, let's do some simple calculations. Assuming that 1 ton of oil covers an area of 12 square kilometers of the ocean's surface. আসলে আজ সমুদ্রে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে মাইক্রোপ্লাস্টিক নেই। এমনকি সাগরের গভীরতম বিন্দু মারিয়ানা ট্রেঞ্চেও 11 কিলোমিটার গভীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে। কি ভয়ানক হলো যে এটি ঠিক এই জায়গায় যেখানে মাইক্রোপ্লাস্টিক সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এবং তবুও এটি আমাদের গ্রহের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা, যেখানে বিপর্যয় রোধ করার জন্য তাপ অপচয় করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তেলও তার প্রাথমিক আকারে সমুদ্রে প্রবেশ করে। প্রতি বছর 30 মিলিয়ন টন তেল উত্তোলন, পরিবহন এবং দুর্ঘটনার ফলে সমুদ্রে প্রবেশ করে। এটি কতটা তা বোঝার জন্য আসুন কিছু সাধারণ হিসাব করি। ধরে নিই যে 1 টন তেল সমুদ্রের পৃষ্ঠের 12 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। যদি আমরা একবারে এই 30 মিলিয়ন টন তেল সমুদ্রে ঢেলে দিই, তাহলে এটি তেলের ফিল্ম দিয়ে 360 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার জল ঢেকে ফেলবে। বলা হচ্ছে পৃথিবীর সমুদ্রের মোট আয়তন 361 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ এই ফিল্মটি সমগ্র সমুদ্রকে ঢেকে দেবে। এখন আপনি কল্পনা করতে পারেন যে এগুলি কি বিশাল আয়তন। From endogenous heat from the planet's interior. Thus, we, humans, through our activities have disrupted the system that had been functioning for millions of years before us, killing its important link, the ocean. As the ocean is currently struggling to cool and is dissipating less heat, it is starting to warm up at the bottom. A warming 0.04 of a degree Celsius has been detected at a depth or 4.5 kilometers. প্রতিনিয়ত সাগরে তেল প্রবেশ করছে। এর কিছু বাষ্পীভূত হয়, তবে এর বৃহত্তম অংশ 60% সমুদ্রের তলদেশে বসতি স্থাপন করে। তেল সমুদ্র পৃষ্ঠের উপর একটি ফিল্ম গঠন করে। বায়বীয় ফটোগ্রাফি রেকর্ড করেছে যে সমুদ্রের পৃষ্ঠের প্রায় 20% ইতিমধ্যেই এমন একটি তেল ফিল্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। এটি সমুদ্রের তাপ মুক্ত করার ক্ষমতাকে আরও বাধা দেয় এবং সামগ্রিকভাবে এর বাষ্পীভবন দ্বিগুণেরও বেশি ব্যাহত করে। হাইড্রোকার্বন এবং প্লাস্টিক দ্বারা দূষণের ফলে সমুদ্র তাপমুক্ত করার ক্ষমতা হারিয়েছে। পরিবর্তে এটি ভিতরে জমা করে গ্রহের অভ্যন্তর থেকে অন্তঃসত্ত্বা তাপ থেকে আরও বেশি উষ্ণতা সৃষ্টি করে। এইভাবে আমরা মানুষ আমাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে আমাদের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কাজ করা সিস্টেমটিকে ব্যাহত করেছি, এর গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক ওসিয়ানকে মেরে ফেলেছি। যেহেতু সমুদ্র বর্তমানে শীতল হওয়ার জন্য লড়াই করছে এবং কম তাপ ছড়িয়ে দিচ্ছে, এটি নিচে উষ্ণ হতে শুরু করেছে। 4.5 কিমি গভীরতায় 0 এবং 400 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উষ্ণতা ধরা পড়েছে। এটি একটি ছোট মান মতো মনে হতে পারে। একটি রুমে আমরা এমন বৃদ্ধি লক্ষ্য করব না, কিন্তু কল্পনা করুন যে গ্রহের স্কেলে এর অর্থ কী, লক্ষ লক্ষ ঘন কিলোমিটার সমুদ্রের ক্ষেত্রে এর অর্থ কী। এবং উত্তর আমেরিকার উপকূলে উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের তলদেশে তাপমাত্রা 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের জলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তপ্ত জলের বিশাল পরিমাণ পৃষ্ঠে উঠে আসে, তথা থিট ব্লবস। এই অঞ্চলগুলির তাপমাত্রা আশেপাশের জলের উপরে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। এই ব্লকগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঞ্চলের মতো বড় হতে পারে।
এবং এই ধরনের দ্বৈত ববস আরও এবং আরও উপস্থিত হয়। এই ধরনের অসঙ্গতিগুলি ইঙ্গিত দেয় যে মহাসাগর মারা যাচ্ছে এবং এর তাপমাত্রা শাসন গুরুতরভাবে বিরক্ত। Thus, the core is destabilized not only by the external impact from space, but also due to the accumulation of excess energy within the Earth's interior. And the more the core is destabilized, the weaker the electromagnetic field becomes. Our shield, which protects us from all kinds of dangerous cosmic radiation, is disappearing before our eyes. In turn, the weakening of the magnetic field leads to the thinning of the atmosphere. A recent study showed that the thickness of the stratosphere has already decreased by 400 meters since 1980. And this is a critical indicator. The atmosphere is supposed to transport excess heat from the ocean into space and protect our planet from harmful cosmic, but plastic nanoparticles rise with oceanic evaporation from the ocean into the atmosphere and change its chemical composition. Because of this, instead of transferring heat further, the atmosphere accumulates it. As a result, the Earth is now absorbing more energy than it releases into space. This, in turn, increases the greenhouse. Because of this, the ocean is warming from both above and below, and is accumulating even more heat. Thus, we see that today, the ocean is not coping with its function of cooling the tectonic plates and releasing heat into the atmosphere because it is warming up from both above and below. As a result of the weakening of the electromagnetic field and the disruption of atmospheric functions, cosmic radiation enters our Earth much more actively, causing further destabilization of the core. Thus, we see a vicious circle that leads our planet and ourselves to destruction. This is why we will not go through this cycle and why we are approaching it much faster. Because we have killed the ocean and it no longer performs its initial function. We have been witnessing signs of the death of the ocean for many years now, and this is happening at an extremely rapid pace. This includes the mass extinction of plankton, which is responsible for releasing oxygen into the atmosphere. This also includes the death of the Great Barrier Reef, which existed for 25 million years, but practically died within just 100 years due to the warming and acidification of the ocean. All of these processes are only a consequence of the main tragedy. The ocean has lost its ability to dissipate heat into the atmosphere. We have disrupted the function of our main life-supporting air conditioner. We have clogged its pipes. As a result, more and more heat stays inside the Earth, and magma heats up even more. We ourselves are pouring oil on the fire. Currently, we are witnessing the growth of destructive cataclysms much earlier than they should have started. This includes the melting of the Antarctic and Greenland glaciers from the bottom up, abnormal heating of western Siberia, increased seismic and volcanic activity all over the planet, and awakening of stratovolcanoes. This is how we ended up in this situation. এই অবস্থায় আমরা এভাবেই শেষ করছি। আমাদের গ্রহ সহ সমগ্র মানব জাতির এই চক্রটি বেঁচে না থাকার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি সবই আমাদের মূর্খতা এবং বিবেকহীন ভোগবাদের কারণে, যা সমুদ্রকে হত্যা করেছে। এবং আমরা সময়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তে এটি করছি, ঠিক যখন আমাদের এর সুরক্ষার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। জলবায়ু বিপর্যয়ের চক্রের সময় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সমুদ্র আমাদের রক্ষা করেছিল এবং প্রতিরক্ষার একমাত্র ব্যবস্থা ছিল, এবং এখন আমরা এটিকে হত্যা করেছি এবং বিশ্বব্যাপী হুমকির মুখে আমরা একা এবং অরক্ষিত। আমাদের কি এইসব থেকে বাঁচবার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, আমরা তা পারি, তবে এর জন্য আমাদের এমন প্রযুক্তি দরকার যা মহাকাশের বিকিরণ থেকে আমাদের রক্ষা করবে এবং হাইড্রোকার্বনের সমুদ্র পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। সবাই অর্থ নিয়ে কৃপণ এবং কেউ এর জন্য সম্পদ বরাদ্দ করবে না। তদুপরি কারণটি দূর করা প্রয়োজন, মহাজাগতিক বিকিরণ দূর করা প্রয়োজন, এবং আজ
কেউ এই সমস্যার সমাধান করছে না। যারা এটি সমাধান করতে পারে, উজ্জ্বল বিজ্ঞানীরা আজ তাদের দেশের সামরিক শিল্প কমপ্লেক্সের জন্য কাজ করে এবং এটি সর্বদাই ভোগবাদী বিন্যাসের জন্য কাজ করবে। সেই জন্য আমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন শর্ত প্রয়োজন। আমাদের কেবল ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে এমন শর্ত থাকবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য। আমরা এটা না করলে কি হবে? আমরা 2036-এর অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে যাব। লক্ষ লক্ষ পারমাণবিক বোমাগুলিকে স্মরণ করুন, যা ইতিমধ্যে আমাদের পায়ের নিচে টিক চিহ্ন দিতে শুরু করেছে, এবং নিজেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিন, জীবনকে বাঁচানোর জন্য সামান্য প্রচেষ্টার কি কোনো মূল্য আছে? আপনি কি চয়ন করবেন, গ্রহের মৃত্যু না ক্রিয়েটিভ সোসাইটি, যে পছন্দটি আপনার এই মুহূর্তে তৈরি করেছেন? What will you choose? The death of the planet or the creative society? That's the choice you're making right now. As we have now seen, the main reason we may not pass the 12,000-year cycle is that we killed the ocean. All the past cycles, the ocean was alive, and it was saving the Earth by throwing pathological heat from the interior of the planet to the atmosphere. Now, because of us, humans, the ocean is dead and failing its primary function. What does this mean? এর মানে কি? এর মানে হলো যে আমরা মানবতা হিসেবে এখন তীক্ষ্ণ প্রান্তে রয়েছি। আমরা ভুল হতে কোনো সময় আছে। বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয়ের চক্রের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল একটি পথ নিতে পারি। আমাদের প্রথমে যা করতে হবে তা হলো আমাদের গ্রহে মহাজাগতিক বিকিরণের প্রভাব বন্ধ করা, যাতে কোর ভারসাম্যহীনতা এবং গ্রহের ভিতরে শক্তির মুক্তি রোধ করা যায়। একবার আমরা মহাজাগতিক বিকিরণ বন্ধ করতে পারবো, যা আমাদের গ্রহের অভ্যন্তরকে আরো বেশি উত্তপ্ত করে তুলছে, ম্যাগমার তাপমাত্রা তখনই কমতে বাধ্য হবে, এবং যদি তাপমাত্রা ম্যাগমার 1/100 দ্বারা হ্রাস পায়, এটি সমুদ্রকে ততটা গরম করবে না, এবং এর মানে হলো যে সমুদ্র শীতল হতে শুরু করবে এবং তার নিজের জীবন ফিরে আসবে। তাছাড়া যত তাড়াতাড়ি কোর স্থিতিশীল হবে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্ষেত্র স্থিতিশীল হবে, যা আবার আমাদের মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে, এবং পুরো প্রক্রিয়াটি শুরু হবে নিজেকে পুনরুদ্ধার করবার। একই সময় আমরা হাইড্রোকার্বন সমুদ্র সাফ করতে সক্ষম হব, যাতে একটি তাপ পরিবহনের ফাংশন ফিরে দিতে পারে, এবং এই সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা সমান্তরালভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হব আগ্নেয়গিরির ক্ষয় প্রক্রিয়াকে। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে আগ্নেয়গিরির দিকে যে চাপ যায় সেই তাকে উপশম করতে, এবং এইভাবে আমরা পৃথিবীর হোলিস্টিক সিস্টেমকে পুনরুদ্ধার করতে পারবো। কিন্তু এই সমস্ত পদক্ষেপগুলি পূরণ করার জন্য আমাদের এমন শর্তগুলির প্রয়োজন যা আমাদের এখন ভোক্তা বিন্যাসে নেই। এই কেবলমাত্র সমাজের সৃজনশীল বিন্যাস যা এই শর্তগুলিকে নিশ্চিত করতে পারে, যা কোনো ভূ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, একক অর্থনৈতিক স্থানের অস্তিত্ব এবং সর্বাধিক প্রভাবকে বোঝায় না। কেন আমাদের আজ সৃজনশীল সমাজের প্রয়োজন? এখন আমাদের পরবর্তী সম্মানসূচক বক্তা সম্মানিত ইগর মিখাইলোভিচ ড্যানিলভকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। Greetings, dear friends. It's a great honor for me to participate in the forum. Global crisis, there is a way out. A lot of interesting and We've heard a lot of interesting and impressive information today. I would say information that is really frightening and affects many aspects of our lives, in general. Of course, the information we just heard is alarming. Many people may ask, where are our scientists? Why aren't they talking about this? Friends, বন্ধুরা, আমি বলতে চাই যে আমাদের বিজ্ঞানীরা এখানে আছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু জানেন, কিন্তু আজকের হিসেবে পরিস্থিতি এমন ভাবে বিকশিত হয়েছে যে আমাদের বিজ্ঞান বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভক্ত, এবং আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের অর্থায়ন খুব কম। আমার অর্থ সেই বিজ্ঞান যা আমাদের বাঁচাতে পারে। যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে যা শুনেছি তা থেকে বুঝতে পেরেছি, এটা সত্যিই উদ্বেগজনক।
আমি বলবো সমস্যাটি খুবই গুরুতর এবং আমাদের যেভাবেই হোক না কেন এটি সমাধান করতে হবে বা এটি সমাধান না করা বেছে নিতে হবে। আসলে আমাদের আধুনিক বিশ্বে আমরা সমগ্র মানবতা হিসেবে বিকল্প আছে। প্রথম বিকল্পটি কিছুই না করা, এবং আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি আমরা মঙ্গল ভাগ্য পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন। দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো একটি একক সরকারের অধীনে সকলকে একত্রিত করা। প্রথমত আমি কেন এটা বলছি, কারণ আমাদের জলবায়ু সমস্যা সমাধানের জন্য, সত্যিই এটি সমাধান করার জন্য আমাদের সমস্ত বিজ্ঞানীকে একত্রিত করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের তাত্ত্বিক প্রয়োজনে, কিন্তু সর্বোপরি আমাদের অনুশীলনকারীদের প্রয়োজনে। সেই বিজ্ঞানীরা যারা বর্তমানে বিভিন্ন দেশের জন্য কাজ করছেন, যাদের নাম আমরা শুনি না এবং দেখি না, এই বিজ্ঞানীদের উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু আমি জানি তারা কি কাজ করছেন। তারা এমন কিছু বিকাশ করছেন যা বেশিরভাগ অংশে পরবর্তীতে আমাদের জীবনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। এই বিজ্ঞানীদের জন্য সময় এসছে মানবতার সেবা করার পাশাপাশি। দুর্ভাগ্যবশত একটি দেশ এত সহজে এই বিজ্ঞানীদের ছেড়ে দিতে যাচ্ছে না। এর অর্থ আমরা যদি মানবতা হিসেবে বেঁচে থাকতে চাই, তবে আমাদের বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধান করা উচিত। এর বৈশ্বিক সমাধানের দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। সমস্যা আমাদের জন্য হবে, আমরা এটা পছন্দ করি বা না করি, সমগ্র মানবতা হিসেবে আমাদের একত্রিত হওয়া উচিত। যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের অবশ্যই একত্রিত হতে হবে, কারণ যুদ্ধের সামান্যতম হুমকিও প্রকৌশল নকশা বুড়োকে গোপনে রাখবে। এবং সেই বিজ্ঞানীরা যারা আজ বিজ্ঞানের অগ্রভাগে রয়েছেন, যারা সত্যিই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে কাজ করছেন, নতুন ক্ষেত্র এবং প্রবণতা বিকাশ করছেন, আসুন বলি নতুন পদার্থবিজ্ঞানে, সেই পদার্থবিজ্ঞান যা আমরা এখনো অভ্যস্ত নই, কিন্তু যা ইতিমধ্যেই নতুন শারীরিক নীতি অনুসারে কাজ করে এবং যা পরে আমাদের যুদ্ধে, সংঘর্ষে এবং দেশগুলির মধ্যে বিরোধের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে হত্যা করছে, তা তৈরি করে। তাই আমাদের প্রধান সংকট সমাধান করার জন্য, বা অন্তত একটি সমাধানের সুযোগ পেতে, আমাদের এই বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন। কিন্তু যদি আমরা তাদের এক টেবিলের চারপাশে জড়ো করি, তাহলে এর মানে হলো যে সব যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। তাই আমরা এটা পছন্দ করি বা না করি, আমাদের বর্তমান ভোক্তা বিন্যাসে এর মানে হলো যে সব দেশ এক ধরনের এক শক্তি দ্বারা একত্রিত হওয়া উচিত। এটা মানুষ বা দেশ দ্বারা নির্বাচিত একটি একক বিশ্ব সরকার হতে দিন কিনা, এই গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত মানুষকে নিতে হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি সমস্যা আছে, এবং আমার অনুমান, আমি এটা জানাতে চাই কি করে হবে। So whether we like it or not, in our present consumerist format, it means that all the countries should be united by some kind of one force. Let it be a single world government. Let it be a single world government, elected by people or by the countries. Whether this is acceptable or unacceptable is for people to decide. But there is a problem in this case, and I guess I will voice it. কেন একটি একক বিশ্ব সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সমাধান নয়? এটা মূলত কারণ যে কোন সরকারের বিরোধিতা আছে। কিছু দেশ, মানুষ বা দেশ দ্বারা নির্বাচিত বিশ্ব সরকারের বিরুদ্ধে হবে, কেউ কোনো কিছুর সাথে একমত হবে, যার অর্থ উত্তেজনা বজায় থাকবে। যদি উত্তেজনা বজায় থাকে, প্রতিরোধ হবে। যদি প্রতিরোধ বজায় থাকে, তবে এর অর্থ বিজ্ঞানীরা If there is resistance, it means scientists will still work on new kinds of weapons. And since they will work on new kinds of weapons, it means that many countries will simply not give away their true scientists, those who are currently developing advanced weapons in secret engineering design bureaus. These scientists won't be able to gather at the same table with the rest. But even if they do gather together with the rest, each scientist will have 10 intelligence officers standing behind him to make sure he doesn't say too much, and that he says and thinks the right things. Can you imagine what it is like for scientists to work in such an environment? Will they be able to brainstorm and find a solution? No, they won't. Scientists today should be granted creative freedom and, in fact, the maximum possible resources. In other words, they should not be constrained as they are today. Why to this day does our science continue to believe in erroneous theories? Let me explain. It's only because these erroneous theories about climate change are simpler, and we see in them
at least some kind of a solution. It would be great if that were the case. But unfortunately, today we have seen the facts and the evidence. They are irrefutable. You may doubt them. You may not want that to happen. But we have seen for ourselves that it's a fact. It's an irrefutable fact that proves what our immediate future holds for us. And the question is already about the safety of the whole world, of every person on this planet. This problem is already affecting every human, as well as all countries. Of course, if we leave everything as it is today, we will repeat the fate of Mars. If we choose the solution as described in the second scenario, where there will be a single government with its opposition, hence a lack of scientists, and therefore a lack of our capacity to solve this problem, then most likely we will repeat the fate of Phaeton. That's elementary. I'll give a simple example. In order to reduce the danger, even a little bit today, we need to actively conduct degassing. What will that give? I mean, in relation to volcanoes and earthquakes. Degassing is something that can at least slightly relieve the tension we have under our feet and can buy us at least a little bit of time. But if we do not stop the external influence on the Earth's core and instability continues to progress, then during degassing, improper degassing, we will further increase the destabilization of our core. This will lead to what happened to Phaeton. While in order for us to overcome the climate, to put a tight collar and a short leash on the climate Cerberus, we need to find a solution in a completely new physics, the one that we presently have no knowledge of yet. What we know is that it exists, and of course, we know at least some principles and have at least some understanding of it. We observe certain processes, but as of today, we are unable to find a solution. In order for us to find a solution, we need all of the intelligent people in the world, and the smartest ones first and foremost. In this case, whether we want to or not, we have to take some measures if we want to survive. There is a way out. In fact, the current forum has a good title. There is a way out. And the way out really exists, friends. It's about changing the format and changing our attitude. If all of us, all the people on this planet, want to live, if we want to save our beautiful planet for our wonderful descendants, it means we must take completely new steps for the entire humankind. We must change this format of our existence and ensure that wars are terminated once and for all, that confrontations between various countries come to an end, so that we can really liberate our scientists and provide them with all the necessary resources. As of today, we spend a lot of money on wars and many other things, on fighting each other, on defense, but we actually spend pennies on science. We must change it all, because all the weapons existing in this world are powerless against the climate Cerberus, and all of us already understand this. Really have the enemy in our home. Yes, for some people the Cerberus may so far be in the neighboring rooms or even on another floor, but it is merciless, and it will definitely come to our floors and into our rooms. And we do understand that. We understand that it will eventually destroy our home completely. We don't want that. All sensible humanity doesn't want that. So we have to do something. We are now facing a dilemma, friends. We have to change this world in order to save humanity, to save ourselves and our families, and to save our planet. And
We'll have to change our habitual consumerist format anyway. But if we are ready to change something, we should change it for the better. In this case, the most acceptable and the best option is the creative society. It's a platform where all humanity gathers. It's a format, the format of creative society, which guarantees that there will be no wars or confrontations on Earth ever again. It's a format that guarantees a decent and beautiful life for every human being. It's a format where human life is the highest value. And above all, it's a format that will enable scientists to do their job without any restrictions. This is a chance for us, friends. We have now learned about the changes and progressions of disaster in the climate. We have seen the facts and we have seen the evidence. If we are sensible, mature people, the first thing we need to do is to come together, make a decision, and do everything we can to preserve this planet. I am confident that this is the main task for everyone, and we, people, we can really do a lot. We can even save our planet, but in order to do that, we must create the right conditions. I hope that many people will hear about the Creative Society project and understand its importance and prospects. It has been a great honor for me to be with you, friends, at this forum today. However, to be honest, the information we've heard is alarming. Numerous questions arise. And the most important question is, why do we, adults, behave like children? Why are we waiting for someone to decide something for us someday, when we have little time and only one way out? It's a good question. I hope humanity will answer it. Thank you, friends. Thank you, Igor Mikhailovich, for your important words, for your support and faith in people. We still hope that modern humankind has enough reasons to choose life, so that we will not repeat neither fate of Mars nor Phaeton. Moreover, today we as humanity stand on the threshold of such scientific discoveries that will fundamentally change our entire existence. A door of colossal opportunities opens before us, but more about it later. And now I would like to say a few more words about a large-scale interdisciplinary research of climate change and geodynamics of the planet, the results of which were presented to you at today's forum as an illustrative report. At today's forum, we all witnessed the huge research and analytical work that was carried out by the volunteers of the Creative Society project from all over the world. Among them are representatives of academia from a variety of scientific fields with extensive experience and a wide range of professional skills. The numerous comprehensive collection and analysis of data was carried out in the fields of geology, geophysics, volcanology, seismology, climatology, planetary science, astrophysics, quantum physics, biology, medicine, ecology, and many other disciplines. Assessing the scale of the work done by the volunteers and specialists of the Creative Society project, it can be stated that the volume of this work exceeds the total volume of all scientific work in the field of studying modern climate change. And especially outstanding, due to such a unique interdisciplinary and multi-sectoral approach, it was possible to form a holistic picture of the causes and consequences of climatic, geophysical, and geodynamic changes on Earth and other planets in the solar system.
as well as come to well-founded conclusions supported by extensive research experience. The paradox is that in order to save the planet and solve the set of tasks of waste of neutralizing external influence or converting it from destructive energy into useful energy, all the scientific potential and all scientists of the world are needed. It should be noted that despite the progress made in forming a holistic picture, there are still separate unknown islands of knowledge and science, which are a necessary component in solving the issue of leveling the external cosmic impact, especially when humanity is faced with a limited time frame. এবং বিশেষ করে অসামান্য এই ধরনের একটি অনন্য আন্তঃবিষয়ক এবং বহুসেক্টরাল পদ্ধতির কারণে প্রথমবারের মতো এটি একটি সামগ্রিক চিত্র গঠন করা সম্ভব হয়েছিল পৃথিবী এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের জলবায়ু, জিওফিজিক্যাল এবং জিওডাইনামিক পরিবর্তনের কারণ এবং পরিণতি পাশাপাশি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তে আসা ব্যাপক গবেষণা অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক কাজ দ্বারা সমর্থিত। প্যারাডক্স হল গ্রহকে বাঁচাতে এবং বাহ্যিক প্রভাবকে নিরপেক্ষ করার উপায়গুলির কাজগুলির সেট সমাধান করার জন্য বা ধ্বংসাত্মক শক্তি থেকে দরকারি শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা। বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন এটি লক্ষ্য করা উচিত যে একটি সামগ্রিক চিত্র গঠনে অগ্রগতি সত্ত্বেও বিজ্ঞানে এখনও জ্ঞানের পৃথক অজানা দিক রয়েছে, যা বাহ্যিক মহাজাগতিক প্রভাবকে সমতলকরণের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রয়োজনীয় উপাদান, বিশেষত যখন মানবতার মুখোমুখি হয় একটি সীমিত সময় ফ্রেম সঙ্গে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের কঠোর সময়সীমা শর্তে সংকীর্ণ প্রোফাইল এলাকায় অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের জরুরিভাবে প্রয়োজন, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি চিন্তা পেশাগত বিন্যাস। এটি বিজ্ঞানের এই অজানা দ্বীপগুলি অন্বেষণের সময়কে ব্যাপকভাবে হ্রাস করবে এবং মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। বাহ্যিক প্রভাব থেকে গ্রহকে রক্ষা করার সমস্যাটি কার্যকরভাবে সমাধান করার জন্য বিশ্বজুড়ে সমস্ত উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক দক্ষতা সংগ্রহ করা এবং একটি বহুসেক্টরাল পদ্ধতির উন্নতি করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে প্রতিটি বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং অভিজ্ঞতা উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। সেই সাথে আমাদের সামনে নির্ধারিত কাজগুলি এত অল্প সময়ে সমাধান করার জন্য সময় পাওয়া সম্ভব যে আমাদের মানবতা হিসাবে আছে। আমরা বুঝতে পারি যে বর্তমান ভোক্তা দৃষ্টান্তে উপরে তালিকাভুক্ত লক্ষ্যগুলি অর্জন করা কঠিন এবং তাদের অর্জনের সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। এটি আমাদের এই বোঝার দিকে নিয়ে আসে যে আমাদের সমালোচনামূলকভাবে সমাজের একটি মৌলিকভাবে ভিন্ন বিন্যাসের প্রয়োজন, যা বিজ্ঞানীদের সম্ভাব্যতা প্রকাশ করবে এবং তাদের কার্যকর বৈজ্ঞানিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য শর্ত তৈরি করবে এবং এই সৃজনশীল সমাজের বিন্যাস সৃজনশীল সমাজে বিকাশের একটি একক সৃজনশীল ভেক্টর এবং চক্রীয় বিপর্যয়ের বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অনুরোধ থাকবে। এইভাবে সমগ্র বৈজ্ঞানিক বিশ্বের সীমাহীন তহবিল থাকবে যাতে মানুষের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে নির্ধারিত কাজগুলির দ্রুততম সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। সৃজনশীল সমাজে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সব বিজ্ঞানীদের জন্য উন্মুক্ত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের সীমাহীন সংস্থান সহ সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে একসাথে কাজ করার সমস্ত সম্ভাবনা থাকবে। Is the building of the creative society. If you watched our climate report, then you understand that we're not just one step away from another natural disaster, but from human extinction. The only solution is to protect our planet from external impact, and this problem can be solved only in creative society. But why do we really need creative society to solve this problem? Why can't the most brilliant scientists simply come together and work on this problem if it is so urgent? Well, let's be realistic about our world. Have you heard from anyone regarding the true scale and the progression of natural disasters? Which barely covers the local weather changes, or perhaps from well-known scientists. Unfortunately, only a few understand the whole picture. Many temperature increase, while others are still in a denial stage, claiming that natural variability and that everything is just normal. In this situation, when we do not see the full extent of natural disasters, the true causes of the cataclysms are still underdeveloped. How could leaders of a country justify the decisions of letting their top scientists collaborate with competitors and potential enemies? These scientists are the ones that the heads of states count on for developing new weapons and guarantee the country's dominance. সর্বসময়ের মধ্যে বাহ্যিক প্রভাবের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি প্রয়োজন। এটি কেবল তখনই অর্জন করা যায় যদি বিজ্ঞানীদের একটি ভাগ করার লক্ষ্য থাকে এবং তারা অবাধে একসাথে কাজ করতে পারে, জ্ঞান ভাগ করতে পারে এবং ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে। যাই হোক, বর্তমানে ভোক্তা বিন্যাসে
এমনকি যদি সক্ষম বিজ্ঞানীরা মিলিত হন এবং একসাথে কাজ করেন, তবুও তারা বিভক্ত হবেন, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং তারা তাদের ধারণাগুলি খোলাখুলিভাবে বিনিময় করতে এবং কার্যকরভাবে মস্তিষ্কের ঝড় তুলতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং আমরা একটি ইতিবাচক ফলাফল আশা করতে পারবো না। এই প্রকল্পটি কিভাবে অর্থায়ন করা হবে তাও প্রশ্নবিদ্ধ, বিশেষ করে যখন বিশ্ব অর্থনীতি পতনের দ্বার প্রান্তে রয়েছে। কিন্তু সৃজনশীল সমাজে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমাধান খোঁজার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হবে, কারণ প্রথমে প্রত্যেকের স্কেল এবং বিপর্যয়ের প্রভাব সম্পর্কে সত্য তথ্য জানার সুযোগ থাকবে এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের আসল কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলস্বরূপ আমরা লোকেরা সঠিক সমস্যার সমাধানের দিকে আমাদের প্রচেষ্টা এবং মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করতে পারবো এবং প্রত্যেকের গুরুত্ব বুঝতে পারবো। দ্বিতীয়ত, অপরিহার্য বিজ্ঞানী যারা বর্তমানে জনসাধারণের কাছ থেকে লুকিয়ে আছেন, তাদের খোলাখুলিভাবে সহযোগিতা করার, ধারণা ভাগ করার স্বাধীনতা থাকবে এবং তারা একটি লক্ষ্য দ্বারা একত্রিত হবেন, অর্থাৎ বাহ্যিক বিকিরণ বন্ধ করা এবং মানবতা বাঁচানো। উপরন্তু প্রতিটি বিজ্ঞানী সম্পূর্ণরূপে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন, কারণ এটি শুধুমাত্র নিজেদের এবং তাদের প্রিয়জনকেই প্রভাবিত করবে না, কিন্তু সমগ্র 4 বিলিয়ন মানুষ। এই সমস্ত নতুন ধরনের ধারণার উত্থান যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য শর্ত তৈরি করবে এবং সমাধান সন্ধানের দিকে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে। আপনি জানেন, আমি একজন বিজ্ঞানী এবং যখন আমি আমার পথ বেছে নিয়েছিলাম, তখন আমি এমন আবিষ্কার করার স্বপ্ন দেখেছিলাম যা মানুষের জীবনকে উন্নত করবে এবং বিশ্বকে পরিবর্তন করবে। কিন্তু আমি জানি যে প্রতিটি বিজ্ঞানীর এই উচ্চাভিলাষের স্বপ্ন রয়েছে, এমন কিছু খুঁজে বার করা, বিকাশ করা যা সবাই মনে রাখবে এবং ইতিহাসের বইগুলিতে লেখা থাকবে, এবং এই কাজ এবং এর সমাধান এমন কিছু যা মানুষ কখনোই ভুলবে না। এই মানুষদের নাম যারা গ্রহকে বাঁচিয়েছে, মানবতা চিরকাল মনে রাখবে। তৃতীয়ত, বিজ্ঞানীদের স্ক্র্যাচ থেকে শুরু হবে না। আমরা ইতিমধ্যে বহিরাগত প্রভাব বন্ধ কিভাবে উন্নয়ন করব এবং তার ব্যাপারে বোঝার অনেক কিছু রয়েছে, তবে আমরা এটি কেবল নিজেরাই করতে পারি না। আমাদের সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা এবং ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রয়োজন। এটি করার জন্য আমাদের কাছে মাত্র কয়েক বছর রয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই ফোরামে দেখুন, আজ প্রথমবারের মতো একটি বৈজ্ঞানিক অনুমান উপস্থাপন করা হবে যা বিজ্ঞানীদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং কিভাবে আমাদের গ্রহে বাহ্যিক প্রভাব বন্ধ করা যায় এবং তাই সমস্ত মানবতা বাঁচানো যায়। অবশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সৃজনশীল সমাজে সমস্ত সম্পদ মানবতার অন্তর্গত। এইভাবে এই বিজ্ঞানীদের সফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট সমর্থন এবং সম্পদ প্রদান করা হবে। কেন এবং কিভাবে এটি অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব আপনি আজ আরো বিস্তারিতভাবে শিখবেন। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট হলো যে বিজ্ঞানীদের সমাধান খোঁজার যে কাজ করছেন, জলবায়ু সেরাভারাস সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত শুধু অপেক্ষা করবে না, বরং অনেক শহর এমনকি দেশগুলিকে গ্রাস এবং ধ্বংস করতে শুরু করবে। আমাদের ভোক্তা বিশ্বে যাদের 12,000-year cycle are trying to predict safe places and sell land or build bunkers. আমাদের ভোক্তা বিশ্বে যাদের 12,000 বছরের চক্র সম্পর্কে কিছু ধারণা রয়েছে, তারা নিরাপদ জায়গাগুলির পূর্বাভাস দেওয়ার এবং জমি বিক্রি করার বা বাংকার তৈরি করার চেষ্টা করছেন। এটি কয়েকজনের জন্য উপলব্ধ, কিন্তু আমরা জানি যে এই বিকল্পগুলি শুধুমাত্র কয়েক বছর ধরে জীবন বাড়িয়ে দিতে পারে, বা যাই হোক না কেন আমাদের ধ্বংস হয়ে যেতেই হবে, কারণ এই সময় পুরো গ্রহ মঙ্গলের মতো হয়ে মারা যাবে যদি আমরা সবকিছু যেমন আছে তেমন ভাবে ছেড়ে দিই। সৃজনশীল সমাজে যতক্ষণ না প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে না আসে, মানুষকে সতর্ক করা হবে এবং সময় মতো সরিয়ে নেওয়া হবে, কারণ মানুষের জীবন সর্বোচ্চ মূল্যের। সকলের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিতে ইউনিফাইড গ্লোবাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস তৈরি করা হবে। বিজ্ঞানীদের নিরাপদ অবস্থানগুলি শনাক্ত করতে একসাথে কাজ করবেন এবং আমরা উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরি করব, যার মধ্যে থাকার জায়গা, খাদ্য, চাষের জায়গা রয়েছে, যাতে সমস্ত মানুষের যত্ন নেওয়া যাবে। সুতরাং সৃজনশীল সমাজ আমাদের সমস্ত 8 বিলিয়ন মানুষের জীবন বাঁচাতে সক্ষম এবং বাহ্যিক প্রভাব মোকাবিলা করার সমাধান খুঁজে পেতে সক্ষম। সৃজনশীল সমাজ আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র সমাধান, কিন্তু অনেক সময় বাকি নেই। এবং আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, একজন ব্যক্তি যিনি ভবিষ্যতের বিষয়ে চিন্তা করেন, আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকৃত স্কেল এবং কিভাবে তাদের পরাস্ত করব তার সম্পর্কে তথ্য ভাগ করার জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন। আপনার ভয়েস এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন, কারণ মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে এবং এই প্রকল্পের সমর্থন করতে পারেন শুধুমাত্র যদি তাদের অবহিত করা যায়। পরে আজ আপনি শিখবেন যে সৃজনশীল সমাজ কেবল সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়। দয়া করে বুঝুন, এটি আমাদের বিশ্বের
এবং এই মুহূর্তে আমরা একসঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে একটি সুযোগ আছে এবং এখন এটা কাজ করার সময়। And die together, or we come together and find a solution that will save us and give our civilization a new level of development of life. To find a salvation solution, we need certain conditions in which it will be possible to do so. Thus, we need the creative society. If we decide to build a creative society, we either have to do it seriously or not do it at all. Either we address thoroughly to save our lives and act together until full completion, or we give up and surrender to the climate surveillance. And if we decide to change the format of এবং society, যদি আমরা সমাজের বিন্যাস পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিই তাহলে আমাদের এটিকে কিছু পরিবর্তন করতে হবে যুক্তিসঙ্গতভাবে ভালো এবং সমস্ত মানুষের জন্য উপকারী হিসেবে। আমরা এটা পরিবর্তন করা হয় কি তুলনা করা যাক, এই মুহূর্তে আমরা এমন প্রযুক্তির উন্নয়ন দ্রুত গতিতে অগ্রগতি করছি যার লক্ষ্য মানবতা ধ্বংস করা, কিন্তু জীবন বাঁচাতে কেন নয়? যতদিন কয়েক ধরনের ক্ষমতা রয়েছে তারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব মঙ্গল সম্পর্কে যত্নবান এবং শুধুমাত্র তাদের উপকার যে আইন করতে পারে সেই আইনই তারা প্রণয়ন করতে চান। যদি ক্ষমতা সমস্ত মানুষের হাতে থাকে এবং সিদ্ধান্তগুলি সমাজ নিজেই নেয়, আমরা পুরোপুরি ভালোভাবে বেঁচে থাকতাম, কারণ লোকেরা কখনোই এমন আইন পাস করাবে না যা তাদের জীবনকে আরো খারাপ করে তুলবে বা তাদের হুমকি দেবে। আধুনিক বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতি এবং যুদ্ধপূর্ণ এবং একটি একক ব্যক্তি কিছুই নয় এবং তিনি কিছুই করতে পারেন না। একসাথে আমরা প্রত্যেকের জন্য একটি নিরাপদ এবং পরিপূর্ণ অস্তিত্বের জন্য, বিলাসবহুল অবস্থার জন্য এটি পরিবর্তন করতে পারি। এই ধরনের আমাদের শর্ত থাকতে হবে, কারণ আমরা মানুষ একটি বিশ্বের পরিবর্তে যেখানে কেউ কিছু মানে না এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবন কিছুই নয়, আমরা এমন একটি পৃথিবী বেছে নিতে পারি যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন সবচেয়ে মূল্যবান হিসেবে গৃহীত হয়। আজ আপনি সৃজনশীল সমাজ এবং এটি আপনাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দেয় সে সম্পর্কে অনেক কিছু শুনবেন। সৃজনশীল সমাজ আপনাকে এবং আপনার পরিবার, প্রিয়জন এবং বন্ধুদের কি কি দিতে পারে তার সাথে এখন আপনার জীবনের তুলনা করুন। you will hear a lot about the creative society and the perspectives it will give to you and to every person. Compare your life now with what the creative society can give you and your family, your loved ones, and your friends. The Creative Society is a new format of the society for all of humanity that will peacefully lead our civilization to a new stage of evolutionary development where human life is the highest priority. In the Creative Society, power will belong to the people and not be concentrated in the hands of one person or a particular group of people, as is the case today, which leads to conflicts, wars, crises, and so on. Later, we will explain in detail how this can be achieved through peaceful and lawful means. Of the Creative Society project. Volunteers united by the shared idea of building a better world for themselves and their children, the Creative Society. We are glad that foundation for the Creative Society has been already laid, as many people around the world are building it already, and many continue to join every day. But this is not enough, because there are 8 billion people on the planet. And our efforts are just not sufficient. We need everyone, because the Creative Society can only be built together. We must do everything possible to make everyone aware of the Creative Society so that we can leave the consumer format behind as soon as possible and start living
in a wonderful life in the creative society, in a society that is based on the needs and dreams of each of us, in a society where by improving life for entire community, you improve your own life. The ideology of the Creative Society Project is based on the 8 pillars formed as a result of comprehensive analysis of the will of millions around the world. Over the past 12 years, volunteers and experts from more than 180 countries have conducted numerous social surveys and the most extensive analytic in human history. As a result, the 8 pillars of the Creative Society was formed, whose primary goal is to protect and ensure the safety of human life. Today, we will talk in great detail about how the Creative Society will change each person's life for the better and what prospects it will open up for all ক্রিয়েটিভ of সোসাইটি civilization. প্রকল্পের মতাদর্শটি 8টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের ইচ্ছার ব্যাপক বিশ্লেষণের ফলে গঠিত। গত 1-2 বছরে 180টিরও বেশি দেশের স্বেচ্ছাসেবক এবং বিশেষজ্ঞরা অসংখ্য সামাজিক সমীক্ষা এবং মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যাপক বিশ্লেষণমূলক কাজ পরিচালনা করেছেন। ফলস্বরূপ ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের বিশ্বব্যাপী জরিপ কোন ধরনের সমাজে প্রতিটি মানুষ বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে 180 দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের জরিপ করা হয়েছে, কয়েক হাজার ঘন্টার ভিডিও ফুটেজ, টেরাবাইট ডেটা, সারা বিশ্ব থেকে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের 15 মিলিয়নেরও বেশি ঘন্টার ব্যক্তিগত সময়, সবই দেখানোর জন্য যে সারা বিশ্বের মানুষ কিভাবে বাঁচতে চাই। শুধুমাত্র ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আরামদায়ক, নিরাপদ এবং সুখী জীবনের জন্য সকল মানুষের আকাঙ্ক্ষা 100% নিশ্চিত করা হবে। এইসবই ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি স্তম্ভে স্থাপন করা হয়েছে, যা আপনার সুখী ভবিষ্যতের ভিত্তি। এই ভিডিওটি দেখুন এবং আপনি বুঝতে পারবেন কেন ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আপনি ঠিক যা চান। প্রথম স্তম্ভ, মানব জীবন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে সর্বোচ্চ মূল্য হবে মানুষের জীবন, অর্থাৎ আপনার জীবন, সেই সাথে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন। সমগ্র মানবতা একটি ঐক্যবদ্ধ সভ্যতায় পরিণত হবে এবং এটি যুদ্ধ, বিভিন্ন সংঘাত এবং সংকটের অনুপস্থিতির নিশ্চয়তা দেয়। আপনি অবশেষে আত্মবিশ্বাস অর্জন করবেন যে আপনি সত্যিই সুরক্ষিত। দ্বিতীয় স্তম্ভ, মানব স্বাধীনতা। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আপনি মুক্ত এবং সুরক্ষিত থাকবেন। আপনার অধিকার ও স্বাধীনতা কেউ লঙ্ঘন করতে পারবে না। আপনি বিশ্বের একজন নাগরিক এবং আপনি স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করতে সক্ষম হবেন। এবং আপনি যদি চান, আপনি সহজেই আপনার বসবাসের স্থান পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি হল প্রকৃত স্বাধীনতা ও সাম্য। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে সংখ্যালঘুদের অধিকারের জন্য লড়াই করার প্রয়োজন হবে না, কারণ সেখানে কেউ উচ্চতর বা নিকৃষ্ট হবে না। প্রত্যেকেরই একটি সর্বোচ্চ মর্যাদা থাকবে, একজন মানুষের মর্যাদা। পৃথিবীতে একজন মানুষ তাদের স্বাধীনতা ও অধিকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না। তৃতীয় স্তম্ভ, মানুষের নিরাপত্তা। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আপনার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির অর্থনীতি প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতির অনুপস্থিতি নিশ্চিত করে। আপনি সুরক্ষিত থাকবেন এবং জীবনযাপনের সমস্ত আরাম পাবেন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে স্থানান্তরের সময়কালে আপনাকে ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তি প্রতি ন্যূনতম 60 বর্গমিটার বিনামূল্যে আবাসন প্রদান করা হবে এবং আপনাকে ঐক্যতার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে না। প্রতিটি বাড়িতে একটি ফফক, জ্বালানিমুক্ত জেনারেটর দিয়ে সজ্জিত করা হবে, যা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে বিনামূল্যে এবং সীমাহীন শক্তি প্রদান করবে। অধিকন্তু সেই একই ট্রানজিশন পিরিয়ডে প্রতি মাসে আপনি কোনো ট্যাক্স পরিশোধ না করেই আজকের হিসাবে $10,000 সমতুল্য একটি সার্বজনীন মৌলিক আয় পাবেন। আপনি শুধুমাত্র আপনার টাকা খরচ কিভাবে করবেন তা সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনি পাশাপাশি এখন এই সম্পর্কে চিন্তা শুরু করতে পারে। আপনি কি মনে করেন আপনি প্রথমে আপনার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করবেন, কিন্তু তাদের নাম লেখা হবে? আপনি কি মনে করেন এই অর্থ আপনি স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষায় ব্যয় করবেন? আপনার সর্বোত্তম শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে পাবেন, দিনে 24 ঘন্টা আর সপ্তাহে 7 দিন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আপনার নিরাপত্তা হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং সমস্ত প্রযুক্তি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দিকে পরিচালিত হবে।
প্রতিটি পরিবারে আপনাকে আপনার পছন্দের খাবার, পোশাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইটেম সরবরাহ করার জন্য একটি ম্যাটার রেপ্লিকেটর দিয়ে সজ্জিত করা হবে। স্বাস্থ্য ক্যাপসুলের জন্য ধন্যবাদ। আপনি চিরতরে অসুস্থতার কথা ভুলে যাবেন এবং আপনি সর্বদা সুস্থ থাকবেন। আপনি সারা জীবন স্বপ্ন দেখেছেন, তাই না? কিন্তু এগুলোই স্বপ্ন। চতুর্থ স্তম্ভ, সকলের জন্য তথ্যের স্বচ্ছতা এবং উন্মুক্ততা। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে মিডিয়া একচেটিয়াভাবে সমাজের অন্তর্গত হবে। মিডিয়া জনগণের স্বার্থে কাজ করবে এবং সত্য, খোলামেলা এবং সততার সাথে তথ্য প্রতিফলিত করবে। উপরন্তু, আপনি যে কোনো সময় পাবলিক ফান্ডের লেনদেন এবং বন্টন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেতে সক্ষম হবেন। জনসাধারণের মালিকানাধীন অর্থ হল সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে আপনার অর্থ এবং আপনার জানা উচিত যে এটি কিভাবে এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়। পঞ্চম স্তম্ভ, সৃজনশীল আদর্শ। আপনি আর আপনার মন চালিত হবে না, না কাল্পনিক শত্রুদের ভয় পাবেন। আমাদের একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হবে না এবং আমাদের বনাম তাদের মধ্যে বিভক্ত করা হবে না, কারণ ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে সহিংসতা, অমানবিকতা এবং বিচ্ছিন্নতার যে কোনো প্রচার নিষিদ্ধ করা হবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি মূলধন H দিয়ে একজন মানুষের বিকাশ এবং শিক্ষার জন্য সমস্ত শর্ত স্থাপন করবে। আমাদের সন্তানদের মানবতা, উদারতা, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার নীতিতে বড় করা হবে। এই বিশেষ গুণগুলি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করবে। ষষ্ঠ স্তম্ভ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আপনি যেখানে চান সেখানে অধ্যয়ন করতে পারবেন এবং আপনি যা চান তা হতে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন এবং এটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে শিক্ষা আপনার ব্যক্তিগত সম্ভাবনাকে 100% আনলক করবে। আপনার বৌদ্ধিক ক্ষমতা সর্বাধিক করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে উপযোগী একটি প্রোগ্রাম সরবরাহ করা হবে। যে কোনো শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াই হবে আকর্ষণীয় এবং আকর্ষক। আপনার শিক্ষা এবং উন্নয়নে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অ্যাক্সেস থাকবে। আপনি বিশ্বের যে কোন জায়গায় আপনার জন্য উপযুক্ত যে কোন সময় অধ্যয়ন করতে পারেন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে জ্ঞানের জগৎ আপনার জন্য উন্মুক্ত। সপ্তম স্তম্ভ, ন্যায় ও সমতা। আপনি যদি কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনি এমন একটি পেশা বেছে নিতে পারবেন যা আপনাকে আনন্দ দেয়। সপ্তাহে 4 দিন কাজ থাকবে, 4 ঘন্টার কর্মদিবস থাকবে। তাছাড়া আপনার প্রতি বছরে 2টি সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের দীর্ঘ ছুটি থাকবে। প্রতিটি কাজের একটি উপযুক্ত পারিশ্রমিক থাকবে। অভিন্ন অবস্থান, বিশেষত্ব এবং পেশার জন্য বেতন বিশ্বব্যাপী একই হবে। তদাতীত, ন্যায়বিচার এবং সমতা নিশ্চিত করবে যে সম্পদের আর কোন ব্যক্তিগত একচেটিয়া এবং অযৌক্তিক ব্যবহার থাকবে না। সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আপনি সহ সকল মানুষের হবে। অষ্টম স্তম্ভ, স্বশাসিত সমাজ। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি ঐক্যবদ্ধ সর্বমানব সভ্যতা তৈরি করা হবে। সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত মানুষের আপনারই হবে। মানুষ জানে তারা কি চায় এবং কিভাবে তারা বাঁচতে চায়। সমস্ত সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি একটি উন্মুক্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লোকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে। বিশেষজ্ঞরা তাদের অর্পিত কাজগুলি বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। তারা নিযুক্ত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে মানুষ নিজেরাই। যেহেতু সমস্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে, তাই ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে দুর্নীতি ও স্বৈরাচার অসম্ভব হবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন কিভাবে বাঁচবেন। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আপনার ভবিষ্যৎ আপনার হাতে থাকবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি স্তম্ভ আমাদের মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা থেকে গঠিত হয়। প্রত্যেকেই যুদ্ধবিহীন, সহিংসতা ছাড়া, অত্যাচার ছাড়া, দারিদ্র্যহীন, মুদ্রাস্ফীতি বা কোনো সংকট ছাড়া, অযৌক্তিক এবং সম্পূর্ণ ভোগ ছাড়াই পৃথিবীতে বাঁচতে চায়। আপনি যদি শান্তি, নিরাপত্তা, আত্মবিশ্বাস, বিনামূল্যে এবং উচ্চ মানের স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা, বিশ্বব্যাপী চলাফেরার স্বাধীনতা, একটি সর্বজনীন মৌলিকায়, বিনামূল্যে শক্তির প্রবেশাধিকার চান, তাহলে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আপনার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করবে। আগামী বছরগুলিতে এই সবগুলি সহজেই অর্জন করা যেতে পারে। এই কিভাবে করবেন? এটি যতটা সম্ভব মানুষকে বলুন। সবার জন্য। আপনার স্বপ্নের জগৎ, আপনার প্রতিবেশীরা এবং আপনার চারপাশের সবাই যারা এখনও ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে জানেন না, তাদের দ্বারা আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন। আপনি কি চান ক্রিয়েটিভ সোসাইটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসুক? কাজ করুন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে সবাইকে বলুন। মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আপনার ভবিষ্যৎ আপনার হাতে।
It's like a dream world, free, top-notch medical care guarantees excellent health. Everyone is guaranteed free, high-quality housing and no utility bills. No more inflation or crisis. You will have a stable monthly basic income and all debts will be written off. That's it. You will no longer owe anyone anything. No more thinking about money all the time. That's financial freedom. In a creative society, you can finally see the world and travel freely. You can finally be able to take a deep breath and start living the way you always dreamed of. Only a mentally ill person would not want such a society. Yes, Olga, I absolutely agree with you. Who wouldn't want that? And you just witnessed the incredible benefits guaranteed to every single person in the creative society. And of course, there are specific stages on the way to build this society, which we will dive into later. And naturally, we cannot just flip a switch and transition into a completely different society. There has to be transitional stages. But first, we will want to make sure that you guys know that even in the transitional period, most of the benefits will be guaranteed to all the people, to every single person on our planet. And yes, everything you heard about will be available to everyone. Anyone who understands what the creative society is will want to live in it. Although we are all different, we all want the same thing: to live like humans, freely, peacefully, safely, and not worry about anything. That is what unites us. People always want to live well and in good conditions. So why don't we have all of these conditions yet? The answer to this question is very simple. People do not have all of these benefits because in the consumerist society in which we live, power is in the hands of a few instead of the hands of people. Are you completely satisfied with conditions of your life? I know that most people would answer no. Do you know what that means? It means that you do not have power over your own life. It means that someone else has power over you. If the power were in your hands, would you increase your taxes or the prices of the goods you buy? Would you raise the prices of electricity, gas, and water? Would you condemn yourself to a lifetime of paying debts, insane bills for medical care, education, and so on? And finally, would you start a war in your country that would take your life and the lives of your loved ones? Of course not. Every normal person wants a stable, high-quality, peaceful life. And if they had the opportunity, they would build precisely such a life. But today, people do not have power, and therefore, we do not have a stable, desirable future. This situation continues from election to election. Power is always handed over to the few, and that is why only a few live well. That's how our consumer society is built. Yes, agree. In the creative society, all power will belong to the people, including you. People know what they want and know how they want to live. People themselves will decide all important social issues on an open online platform. Responsible individuals for task completion will be selected and monitored by the people. All processes will be transparent, and no one will be able to make a decision for people. Instead of power for select few, society will be self-governed. The main principle of the creative society is that by improving life for the society as the whole, you improve your own life. Yes, friends, our future is in our hands. There has never been anything like the creative society in human history. We have no experience of living in such a world, because in all social systems that have existed in our history, leaders have always kept the power for themselves, while in the creative society, people do not delegate authority to anyone, but make all the decisions themselves. That is called self-governance. What will it look like in practice? Let's take a look.
জীবন দাবার মতো সৈন্য শুধুমাত্র সামনে এবং একবারে এক ঘর এগিয়ে যেতে পারে এবং এদের প্রায়ই বলি দেওয়া হয়। নাইট তার চারিপাশে আকৃতি এর ভিতরে চতুরতার সাথে অন্যদের অতিক্রম করতে পারে। যদিও রানীর ইচ্ছামতো বোর্ডের চারপাশে চলাফেরা করার ক্ষমতা রয়েছে, আমরা নিয়মে অভ্যস্ত হই এবং বাধ্যতার সাথে একটি একক খেলা অনুসরণ করি। সমাজেও তাই ঘটে। আমাদের বেছে নেওয়ার জন্য বেশ কিছু রাজনীতিবিদদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি আমরা নির্বাচন করি, কিন্তু আমরা কেবল তাদেরই ভোট দিই যাদের প্রস্তাব দেওয়া হয়। আমরা তাদের আমাদের জীবনের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করি। আমরা শূন্য হয়ে যাই। রাজনীতিবিদরা ক্ষমতা পেলে যুদ্ধ সংকটের আয়োজন করে, আমাদের বলিদান করে, তবুও আমরা মুখস্থ স্লোগানগুলো উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তি করে তাদের সমর্থন করি। অথবা আমরা তর্ক করি এবং অন্যদের সমর্থন করি। নতুন রাজনীতিবিদ এই সময় তাদের ক্ষমতায়ন করি এবং সবকিছু পুনরাবৃত্তি হয়। আমরা নিশ্চিত যে কর্তৃপক্ষ ছাড়া সমাজের স্বসংগঠনের জন্য কোনো কার্যকর মডেল নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি এমন একটি মডেল নেই, নাকি যারা দাবি করেন তারা এটি সম্পর্কে জানেন না বা এটি সম্পর্কে জানতে চান না? তবুও যদি আমরা শর্ত পরিবর্তন করি, খেলা বন্ধ করে লাইভ শুরু করি, একটি পৃথিবী কেমন হবে যেখানে লোকেরা তাদের নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণে স্বসংগঠিত এবং তাদের পছন্দের ক্ষেত্রে সত্যই স্বাধীন এবং সচেতন? শুধুমাত্র স্বতন্ত্র ছোট গোষ্ঠী নয়, গ্রহের সমস্ত 8 বিলিয়ন মানুষ। এই ধরনের একটি মডেল আছে এবং এটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি বলা হয়। দেখা যাক কেমন লাগবে। সৃজনশীল সমাজ, পরিবর্তনকাল। বেশ কয়েক বছর ধরে স্বেচ্ছাসেবকরা বিশ্বব্যাপী সমাজের একটি সম্পূর্ণ নতুন বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারপরে সমগ্র গ্রহের লোকেরা একটি আন্তর্জাতিক গণভোট আয়োজন করেছিল, যেখানে সমাজের সৃজনশীল বিন্যাস প্রায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল। এটি মানুষের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং সমগ্র গ্রহে উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছিল। পৃথিবীর সব কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সংকট ও যুদ্ধ থেমে গেছে। সমাজের নতুন বিন্যাসে মানুষের জীবন প্রধান মূল্যে পরিণত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই ক্ষুধার সমস্যার সমাধান হয়েছে। নতুন উন্নত প্রযুক্তি, যা ভোগবাদী বিন্যাসে মানুষের জন্য অপ্রাপ্য ছিল, সর্বত্র চালু হতে শুরু করেছে। প্রত্যেককে একটি সামাজিক প্যাকেজ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে একটি আধুনিক বাসস্থান যার আয়তন জনপ্রতি 60 বর্গমিটার এবং একটি নিঃশর্ত মৌলিক আয় প্রতি মাসে $10,000 সমতুল্য। প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা হয়। তবে মূল জিনিসটি যা আমরা প্রত্যেকে অর্জন করেছি তা হল শোনার অধিকার। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ণ নতুন বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছি। স্বশাসন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে এখন আর কোনো প্রেসিডেন্ট বা পার্লামেন্ট নেই। স্বৈরশাসকদের কথা না বললেই নয়। শুধুমাত্র মানুষ আছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় প্রতিটি ব্যক্তির কণ্ঠ সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শৈল্পিক অংশ। পরিবারের সংলাপ। মা, আপনি কি এখন সবকিছু ঠিক করেন যেমন রাষ্ট্রপতিরা আগে করেছিলেন? এখন আর কোনো ধরনের প্রেসিডেন্ট নেই। প্রিয়তমা, আমি তোমার মতো মানুষ এবং এখন মানুষের উপরে কেউ নেই, তাই মানুষ নিজেরাই সব সিদ্ধান্ত নেয়। এর মানে কি আপনি বিশ্বের কিছু পরিবর্তন করতে পারেন? ভালো, তবে এমনটা নয়। আমার মতামত পৃথিবীর কোটি কোটি অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্কদের মতামতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন ব্যক্তি, সে যেই হোক না কেন, এমন একটি প্রকল্পের প্রচার করতে পারে না যা শুধুমাত্র সে নিজেই পছন্দ করে এবং যেটিতে অধিকাংশ মানুষ সন্তুষ্ট নয়। কেন? কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠদের অবশ্যই ভোট দিতে হবে। সমাজের স্বশাসন মানে আমরা সম্প্রদায় হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের সিদ্ধান্ত নিই যে কিছু ঘটবে কি হবে না। স্বশাসন ব্যবস্থাপনা বা উপযুক্ত পরিকল্পনার অনুপস্থিতি নয়, বরং এটি কর্তৃত্বের অনুপস্থিতি, যদিও এর কার্যকারিতা সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হয়। একটি প্রকল্পের জন্য ভোট দেওয়া গ্রহের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্কের অধিকার হয়ে ওঠে। এবং সুবিধা হলো যে লোকেরা নিজেরাই সমাজে জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করতে চায়। মানুষের জীবনে কিছু না জিজ্ঞেস করে পরিবর্তন করা অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। জনগণের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে
আমরা নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের মতো একটি হাতিয়ার ব্যবহার করি। এটি মূলত একটি ওয়েবসাইট যা সারা বিশ্বের লোকেদের স্বচ্ছভাবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেয়। যদি একটি বিশ্বব্যাপী ইস্যু ভোটের জন্য জমা দেওয়া হয়, তাহলে সারা বিশ্ব থেকে মানুষকে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি একটি সমস্যা স্থানীয় হয়, তাহলে একটি প্রাসঙ্গিক অঞ্চলের বাসিন্দাদের, যাদের জীবন এই আইন গ্রহণের ফলে প্রভাবিত হয়, তাদের অবশ্যই ভোট দিতে হবে। যেমন গ্রামের কোনো সমস্যা থাকলে তা গ্রামেই সমাধান করা হয়। যদি একটি সমস্যা আঞ্চলিক হয়, তবে এটি অঞ্চলে সমাধান করা হয়। এইভাবে স্থানীয় সরকারের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। প্রতিটি আইন প্রস্তাব এমন একটি ভাষায় লেখা হয় যা মানুষের কাছে সহজ এবং বোধগম্য। বিশেষজ্ঞদের একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা উচিত এবং প্রত্যাশিত ফলাফলগুলি কী হবে তা ব্যাখ্যা করা উচিত, এর বাস্তবায়নের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি, একজন ব্যক্তির জন্য কি পরিবর্তন হবে এবং আইন কিভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করবে। এরপর আইনের খসড়া সাধারণ ভোটের জন্য পেশ করা হয়। শৈল্পিক অংশ, গাড়িতে সতর্ক এবং রায়। নতুন বৈশ্বিক আইন প্রস্তাব মানবতার ভোটের উপর। এটা কি? নতুন বৈশ্বিক আইন প্রস্তাব মানবতার ভোটের উপর। নোভা খসড়া আইনটি পড়ুন। বৈশ্বিক আইন প্রস্তাব বিশ্বব্যাপী জ্বালানি মুক্ত পাওয়ার জেনারেটর ফ্যাক্স চালু করার বিষয়ে। একটি এফএফজি হল এমন একটি ডিভাইস যা আপনাকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা অন্য কোনো শক্তির উৎস বা জেনারেটর ব্যবহার না করেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম করে, যা আজ বিদ্যমান। আমাকে ভালো পড়ুন। আপনি কি সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে এটি চান? সংক্ষেপে বলুন, আমার পছন্দগুলি বিবেচনায় নিয়ে। সংক্ষেপে, একটি ফ্যাক্ট প্রত্যেকের শক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। তার মানে আপনাকে আর কখনোই ইউটিলিটি বিল দিতে হবে না এবং আপনার প্রিয় মেচা চাও অন্য সব পণ্য ও পরিষেবার মতোই সস্তা হয়ে যাবে, কারণ সেখানে কোনো বিদ্যুৎ চার্জ থাকবে না। পরিবেশের জন্য উপকৃত হবে। আপনার শখ এবং পছন্দগুলিকে বিবেচনায় রেখে গুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনার সবচেয়ে বড় সুবিধা হবে যে আপনার গাড়িটি পূরণ করার প্রয়োজন হবে না। Taking into account your hobbies and preferences, your biggest benefit from implementing FFGs will be that you won't have any need to ঠিক fill up your আছে, car. আমি ভোট আইন প্রস্তাবের বিশদ সংস্করণ শোনার আগে আপনি ভোট দিতে পারবেন না, যেখানে আপনি সমস্ত ভালো মন্দের বর্ণনার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞের মতামত পাবেন। ঠিক আছে, তারপর পড়ুন। সুবিধা, শক্তির স্বাধীনতা। প্রত্যেকেরই প্রথমে একটি আইন প্রস্তাবের সাথে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হওয়া উচিত এবং তারপর এটির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। একজন ব্যক্তি সরাসরি ভোট দেন, মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই, কারণ এই সিদ্ধান্ত তার জীবনকে প্রভাবিত করবে। একটি আইন গৃহীত বলে বিবেচিত হয় যদি এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দ্বারা সমর্থিত হয়, ৫-০% এক ভোট। শৈল্পিক অংশ, মা প্রকল্প অধ্যয়ন। এটা মজার। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাপী। ভালো লাগা। ঠিক আছে, অসুবিধা। সূচনাকারীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ খাতের বিশেষজ্ঞদের একটি দল। তারা একটি ভালো রেটিং আছে। শৈল্পিক অংশ, পেট্রোল স্টেশন বাস্তবায়নের অসুবিধা। জ্বালানি খাত তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। সমস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কারখানা, খনি তেলের পাইপলাইন এবং গ্যাস স্টেশনগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। উপরে উল্লিখিত শিল্পের বিশেষজ্ঞদের বরখাস্ত করা হবে। একই সময়ে তারা তাদের বিশেষত্ব পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে। নতুন শূন্যপদ পাওয়া যাবে। চলুন দেখি কি কি চাকরি দেওয়া হয়। চলুন দেখি কি কি চাকরি দেওয়া হয়। ঠিক আছে, ইঞ্জিনিয়ার, এফএফজি বায়োটেকনোলজিস্ট। এটি দেখুন, তারা একটি মহাকাশ সিস্টেম প্রকৌশলী হতে পুনরায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। চলো, আমি এখানে ৮ বছর কাজ করেছি। আমি ভোগবাদী বিন্যাসে ফিরে শুরু। সমস্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে এবং বিশ্বের একজন নাগরিক হিসাবে আপনি যে কোনো ভোটদান প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন, আপনার ভোট সঠিকভাবে নিবন্ধিত হয়েছে কিনা।
তদুপরি এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা সহজ, স্বজ্ঞাত এবং প্রযুক্তিগতভাবে যে কোনো অনুপ্রবেশ এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত ডেটা সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের একটি নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ। এফএফজি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপী ভোটিং এখন ভালোভাবে চলছে। জনগণের দ্বারা গৃহীত আইনের প্রকৃত বাস্তবায়ন দায়িত্বশীল প্রশাসকদের দ্বারা পরিচালিত হবে, গৃহীত আইনের সাথে কঠোরভাবে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে। নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাস্তব সময়ে জনগণ গৃহীত আইনের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হবে এবং কোনো অপব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসকদের প্রত্যাহার করতে পারবে। ভোক্তাবাদী বিন্যাসে ভোটদান প্রক্রিয়া এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল যে ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে যে কোনো তথ্য উন্মুক্ত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হবে। তথ্য উন্মুক্ততা কোনোভাবেই একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না, কারণ মানুষের জীবন হবে সর্বোচ্চ মূল্য। বৈশ্বিক ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ব জ্বালানিমুক্ত জেনারেটরে রূপান্তরিত হচ্ছে। 2 বিলিয়নেরও বেশি পরিবার ইতিমধ্যেই এফএফজি পেয়েছে এবং শীঘ্রই এটি গ্রহের প্রতিটি বাসিন্দার কাছে উপলব্ধ হবে। আপনার নতুন ফফগের সাথে অভিনন্দন। ধন্যবাদ। বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্যাস স্টেশনের পরিকল্পিত বন্ধ এবং শিল্প এফএফজিতে একটি নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ স্থানান্তর সফলভাবে চলছে। একটি এফএফজি পরিবহনের যে কোনো উপায় ইনস্টল করা যেতে পারে। আমি কতক্ষণ জ্বালানি ছাড়াই গাড়ি চালাচ্ছি? আজ আপনি রিফুয়েলিং বা রিচার্জিং ছাড়াই 405 মাইল চালিয়েছেন। মোট আপনার গাড়ি ফাফকের সাথে 1267 মাইল ভ্রমণ করেছে। আপনার গাড়ির পরবর্তী পরিদর্শন 8000 মাইল পরে হবে এবং আপনার ফফক 9 বছর এবং 345 দিনের মধ্যে পরিষেবা দেওয়া হবে। হাই ইয়োশকা, আপনি মাছ ধরতে যাচ্ছেন? আমি কাজ করতে যাচ্ছি মানুষ। আমি মাছ ধরার প্রশিক্ষক হয়েছি। আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। এটি অসাধারণ। আমি প্রতিদিন মাছ ধরতে যাই এবং আমার স্ত্রী আমাকে নিয়ে বকাবকি করে না, কারণ আমি কাজে যাই। সেই আইনের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া আমার ভুল ছিল। আমি এখন গ্যাস স্টেশনে যা করতাম তার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করি। এটি কিভাবে যায়? আর তোমার কি খবর? আমি সেই চাকরি নিয়েছি। আমি একজন মহাকাশ প্রকৌশলী হতে যাচ্ছি। আমি এখন প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। শান্ত, আপনার জন্য শুভকামনা। টাইট লাইন আর বাঁকানো রড। স্বশাসন পদ্ধতি পরিষ্কার এবং বোধগম্য। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে এবং সিদ্ধান্তের দ্রুত বাস্তবায়নের উপর নিয়ন্ত্রণ করে। অধিকন্তু সরকার দুর্নীতির জন্য যে কোনো শর্ত দূর করে। এমন কেউ থাকবে না যাকে ঘুষ দেয়া যাবে, কারণ এমন কোনো ব্যক্তি থাকবে না যার উপর সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। সমাজের বিষয়গুলো পরিচালনায় সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। কারো কোনো সুযোগ সুবিধা বা অনাক্রম্যতা থাকবে না। জনগণ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে কোথায় তাদের সম্পদ বরাদ্দ করা হবে এবং তারা কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এক বা অন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেরাই একটি উদ্যোগ জমা দেওয়া খুব সহজ হবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি ফাউন্ডেশনের সাথে সামঞ্জস্যের জন্য একটি উদ্যোগ যাচাই করা হয় এবং সাধারণ জনগণের কাছে জমা দেওয়া হয়। যদি লোকেরা এই ধারণাটিকে সমর্থন করে, তবে বিশেষজ্ঞরা জড়িত হন এবং ভোটের জন্য একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করেন। এই যে বন্ধুরা, তাহলে আপনি কি আমাকে সমর্থন করবেন? আমি পৃথিবী পরিবর্তন করতে যাচ্ছি। তুমি বলেছিলে পার্কে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কম দোলনা আছে। আমাদের বাড়ির কাছের এই পার্কটি সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? কি দারুণ, নাকি এই এক?
এটা নির্বাচন করা কঠিন। কি দারুণ! আপনি কখনো একজন অভ্যন্তরীণ ডিজাইনার থেকে একজন স্থপতিতে পুনরায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন? এটা আমি না, আমি শুধু একটি ধারণা সামনে রাখা। আর গতকাল রাতে স্থানীয় স্থপতিরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে এই দুটি প্রকল্প তৈরি করেছেন। তাই এখন আমি তাদের উভয়কেই প্ল্যাটফর্মে জমা দেব এবং লোকেদের বেছে নিতে দেব যে কোনটিকে ভোট দেবেন। প্রধান জিনিস, পার্কে আরও আইসক্রিম ক্যাফে আছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এটির জন্য ভোট দিতে হবে, কারণ এতে কম বাইক লেন রয়েছে, তবে আরও ক্যাফে রয়েছে, যদিও এটিতে বেশি জগিং এবং বাইক লেন এবং কম ক্যাফে রয়েছে। মা, আপনি একটি সুন্দর পার্ক তৈরি করেছেন, কিন্তু এখনও কয়েকটি ক্যাফে এবং আইসক্রিমের স্বাদের একটি খারাপ নির্বাচন রয়েছে। এই নাও তোমার আইসক্রিম, যুবতী। আপনি খুব সঠিক, নির্বাচন খারাপ, কিন্তু শীঘ্রই আরও হবে। আমরা গতকাল খুললাম। উপভোগ করুন। ধন্যবাদ। সুস্বাদু। আজকের ভোক্তা সমাজে একটি একক দেশ বা এমনকি কয়েকটি দেশের একটি জোটও সম্পূর্ণরূপে স্বশাসনের ধারণা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। কারণ ভূরাজনীতির মতো একটা ধারণা আছে, স্বার্থের অন্তহীন যুদ্ধ, সম্পদের জন্য একটি প্রতিযোগিতা এবং লড়াই আছে, এবং জাতীয় অর্থনীতি বৃহৎ পরিমাণে আন্তঃসংযুক্ত। এইভাবে একটি পৃথক দেশের মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। প্রকৃত স্বশাসন কেবলমাত্র সমাজের সৃজনশীল বিন্যাসেই সম্ভব, এবং এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার আজ কোনো সাদৃশ্য নেই। ভোক্তাবাদী বিন্যাসে আইনটি সাধারণত যারা এটি তৈরি করেছে তাদের রক্ষা করে এবং উপকার করে। কিন্তু যখন মানুষ নিজেরাই আইন তৈরি করে এবং তাদের পক্ষে ভোট দেয়, তখন তারা শুধুমাত্র কয়েকজনের জন্য নয়, সমস্ত মানুষের সুবিধার জন্য কাজ করে। যখন লোকেরা নিজেরাই প্রকল্প তৈরি করে এবং আইন প্রচার করে, তখন এই ধরনের সমাজে কোনো যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব বা সংঘাত থাকতে পারে না। কারণ আমাদের জন্য, মানুষের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল জীবন এবং সেই অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা যা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আমাদের অফার করে। আমাদের এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। সুখের পথ সবসময় কাঁটাযুক্ত, আমাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির পথ। আমাদের কিছু জিনিসকে বিদায় জানাতে হবে, কিছু শিখতে হবে এবং কিছুতে অভ্যস্ত হতে হবে। তবে এইসবের মধ্যে আরও আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। ফফিয়ের প্রবর্তনের পর আমাদের জন্য আরও বেশি সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। সমগ্র গ্রহ জুড়ে উল্লম্ব খামার, একটি বিষয়ের প্রতিলিপিকারক, এমনকি অন্তহীন স্থান সবই এখন বাস্তব। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে সাধারণ মানুষ আর প্যাদা নয়, সবাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ তারা এখন মানুষ। যেহেতু ক্ষমতা মানুষের হাতে, অর্থাৎ আমাদের হাতে, প্রত্যেকেই সমাজের প্রক্রিয়াগুলিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আরও অনুপ্রাণিত হয়। আমরা আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ এবং দায়িত্বশীল হয়েছি। কারণ এখন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সচেতন পছন্দের দ্বারা প্রতিদিন বিশ্বকে আরও ভালো করার জন্য পরিবর্তন করি। সৃজনশীল সমাজ শুরু। As you can see, self-governance is very simple. It is a completely transparent process that eliminates any possibility of manipulation. We as a community make decisions by majority vote, whether to implement something or not. Self-governance is not chaos, but rather intelligent management and planning. There is no authority. Instead, that function is distributed equally among all people. Voting for a particular project or law becomes the right of every adult on the planet.
The advantages is that people themselves strive to improve the living conditions in society. At present, it is impossible to fully implement the concept of self-governance as we have seen in one country or even a union of several countries due to the geopolitical struggles for resources and competition between national economies. People in a single country cannot make independent decisions, but in a creative format of society, real self-governance is possible. In such a society, people create laws and projects that work for the benefit of all people, not just for the benefit of a few. In such a society, there are no inter-ethnic disputes, conflicts, or wars, because the most valuable thing for us humans is life and the prospects that creative society opens up. The creative society is beneficial for everyone. Who wouldn't want to live in a safe, stable world where everyone is guaranteed free, quality healthcare and education, free housing, at least 650 square feet per person, owned by the people themselves, and an unconditional basic income equivalent to $10,000 per month? But a serious question arises. What do you spend that money on? Considering how many things will be free, where will you spend your unconditional basic income? While you think about it, let's see how people from around the world are answering this question. Exclusively for the Global Crisis Forum There Is a Way Out, we've conducted social service across the entire world. The volunteers of Creative Society Project asked people about how they envision their lives in a creative society. So let's dive into the first question we asked people. Imagine living in the creative society where healthcare and education are free, and you have access to free housing without having to pay utility bills. All your debts are written off. You don't owe anything to anyone. You receive an unconditional basic income of $10,000 each month in present-day currency to your card. How would you spend that money? What would you do with it? I'll definitely be able to start my passion projects, which are more for the community and bringing underrepresented communities, giving them more opportunities in society. Я бы создавал какие-то проекты, развлекательные шоу, например, вкладывал бы в ребят талантливых, продюсировал бы кого-то. Inventos, que siempre me ha gustado. Eso de hacer inventar algo, de coger, de crear como que más el mundo para que pueda hacer cosas y inventar cosas. That's the big question, and it's too important. For me, I would like to travel the world, the whole world. I would like to meet people from different nationalities, see the natural. Most of my budget will be spent on recreation, singing, piano, etc. Where am I going to spend $10,000? First of all, I will do everything I'm supposed to do in the household. And then I'll probably start making paper airplanes out of Начну them. делать из них, наверное, самолетики и ждать, пока они вообще исчезнут. Это будет самый счастливый момент в моей жизни. Больше не думать о них никогда. Я даже не знаю, зачем тогда деньги вообще нужны. Да, ценность денег, стоимость и ценность денег абсолютно другая в таком обществе. 海外旅行にいっぱい行ってたくさん美味しい食べ物を食べてたくさん楽しいことをしたいです。Если у всех все будет, то и наверное, деньги не понадобятся. I guess I can think more about because আমি অনুমান করি যে আমি এই বিষয়ে আরো ভাবতে পারতাম, কারণ এই মুহূর্তে আমি ভাবছি ঠিক আছে মহাকাশযান সম্পর্কে এবং চাঁদে যাওয়া বা ভালো নতুন উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে। আমি আমার পরিবারের যত্ন নেব এবং আমি অন্য লোকেদের সাহায্য করার জন্য ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করব, আর এটাই আমার স্বপ্ন।
যদি আমার কাছে এইরকম অর্থ থাকতো তাহলে আমি সেই সব খাবার এবং ফলের সঞ্চয় বন্ধ করে দিতাম যাতে আমার প্রয়োজনীয় ভিটামিন রয়েছে। আমি গ্যাসে অন্তত কিছু সঞ্চয় করতে পারতাম। আমার একটি গ্যাস মিটার আছে, আমি আমার বন্ধুদের একটি ক্যাফেতে আমন্ত্রণ জানাবো। আমি শিখবো কিভাবে বাঁচতে হয়, কারণ আজকাল আমরা যা উপার্জন করি এবং যেভাবে বাঁচি তা দিয়ে আপনি বাঁচছেন না, আপনি বেঁচে আছেন। দিনে 4 ঘন্টার জন্য সপ্তাহে 4 দিন অফিসিয়াল কাজের সময়সূচি কল্পনা করুন এবং আপনি একটি উপযুক্ত বেতন পান। উপরন্তু আপনি একটি শর্তহীন মৌলিক আয় এবং বিনামূল্যে আবাসন পাবেন। বিশ্বের যে কোনো স্থানে শিক্ষা বিনামূল্যে এবং চমৎকার মানের। আপনি যে কোনো পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন এবং সমগ্র সমাজকে উপকৃত করে এমন প্রকল্পে কাজ করার জন্য সারা বিশ্বের যে কোনো দলে যোগ দিতে পারেন, অথবা একেবারেই কাজ না করা বেছে নিতে পারেন। আপনি কি করতে চান? আমি এখনো কাজ করব। আমি আমার কাজ ভালোবাসি। আপনি জানেন আমি ভিজুয়াল এফেক্টে কাজ করি এবং এটা আমাকে খুব খুশি করে। তাই আমি মনে করি আমি এখনো কাজ করব, কিন্তু আপনি জানেন এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হোক এবং না হোক, আমি এখনো প্রতিদিন বা সপ্তাহে 4 দিন যেতে পারবো। আমি বিশাল সংস্থাগুলির জন্য কাজ করতে পছন্দ করব, যা সম্ভবত কিছু সুপার গ্লোবাল সমস্যা অধ্যয়ন করবে। আচ্ছা, আপনি জানেন আমি একজন শিল্পপতি এবং একজন প্রযোজক, আমি একজন সৃষ্টিকর্তা। হয়তো আমি কিছু করতে হবে, আমি জানি না, হয়তো কিছু জিনিস সস্তা করে দিন। আমি মনে করি যে সময় পাওয়া যাবে আমি সম্ভবত স্বেচ্ছাসেবীতে আমার আরো প্রচেষ্টা এবং শক্তি ব্যয় করব। অর্থের পরিমাণ যাই হোক না কেন, আমি অবশ্যই এখনো যতটা সম্ভব শিখতে এবং বিকাশ করার চেষ্টা করব। আমাকে এখনো আমার মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখতে হবে এবং কোনোভাবে সমাজে অবদান রাখতে হবে। তাই আমি শুধু বসে থাকবো না। আমি মনে করি আমি সুপারফাস্টের মতো বিরক্ত হয়ে যাব। আমি একটি স্বেচ্ছাসেবক কাজ করতে রাজি এবং পাশাপাশি একটি ব্যক্তিগত ব্যবসা করতে রাজি। আমি অভিনয় এবং লেখার সঙ্গে সম্পর্কিত আমার দক্ষতা বাড়াতে চাই এবং একই ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চাই। এমনকি যদি আমি জানতাম যে আমি কাজ করে বাঁচতে পারি, তবুও আমি মানবদের অন্বেষণ চালিয়ে যেতে চাই। ঠিক, আমার স্বপ্ন অন্য লোকদের সাহায্য করা, শুধুমাত্র নিজেকে সাহায্য করার জন্য নয়, অন্য লোকদের অন্য স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করা। আমি অবশ্যই যুক্ত হব। মানুষের জন্য শুভকামনা, আমি মানুষের জন্য কাজ করব। আমি মনে করি এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক জিনিস, যা কিছু করা এবং সমাজের উন্নতি করা, কারণ আমি মনে করি আমাদের অবদান ছাড়া সমাজের অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব। আমি সমাজের উপকার করার জন্য সেই বিভিন্ন প্রকল্পে যোগ দেব, কারণ শুধু চারপাশে বসে আপনি সত্যিই কিছু করছেন না এবং সেই প্রকল্পে যোগদানের মাধ্যমে অনেক কিছু করা যেতে পারে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি এমন একটি বিশ্ব যেখানে প্রত্যেকটি আর্থিক নিরাপত্তা রয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ বিশ্ব, যুদ্ধ, সহিংসতা এবং দাসত্ব বর্জিত। এটি এমন একটি বিশ্ব যেখানে আপনি আমাদের আগে আলোচনা করা সমস্ত সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। আপনি কি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে যোগ দিতে চান? আপনি কি এমন সমাজে থাকতে চান? আমি করব, একেবারেই, অবশ্যই, হ্যাঁ, আমি করব। আমি মনে করি এটি আমার স্বাস্থ্য, আমার মানসিক স্বাস্থ্য এবং তারপরে আমার শারীরিক স্বাস্থ্যকে উপকৃত করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি করতে চাই। আমি শান্তিতে এবং শান্তিতে থাকতে চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই, কারণ এটি যে কোনো ব্যক্তির জন্য অন্তত আরামদায়ক। এটা সবার জন্যই তাই মনে হয়। হ্যাঁ, অবশ্যই, যদি সত্যি একটা নিঃশর্ত মৌলিক আয় থাকে তাহলে তা হবে সমগ্র বিশ্বের জন্য সর্বোত্তম পরিস্থিতি। প্রথমত শান্তি অর্জন এবং দ্বিতীয়ত সকল মানুষের জন্য একটি শালীন জীবন তৈরি করা। আমাদের জীবনে যুদ্ধ, দাসপ্রথা, দুর্নীতি না থাকলে খুব সুন্দর হতো। আমি সত্যি সৃজনশীল জগতে বাস করতে চাই। আমি সৃজনশীল সমাজে বাস করতে চাই। আমি মনে করি এটা মহান হবে। অবশ্যই মানুষের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, তখন রাজনীতির কোনো মানে হয় না। অর্থ একটি রাজনৈতিক দল অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দেশের লড়াই করাবে না, কারণ প্রভাবের প্রয়োজন হবে না। অবশ্যই আমি নিশ্চিত প্রকৃতপক্ষে আমার ইতিমধ্যেই তৈরি করেছি, এমনকি আমরা ইতিমধ্যেই এই সম্পর্কের কথা বলছি। আমি এমন একটি সমাজের অপেক্ষায় আছি, হ্যাঁ, এবং এটি ঘটানোর জন্য আমি যা করতে পারি তা করার চেষ্টা করব। তাহলে কে না চাইবে? আমি অবশ্যই এটা সমাজের অংশ হতে চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই, আমি অবশ্যই যুদ্ধ ছাড়া তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ জায়গায় বাস করার আশা করি। আমি মনে করি আমরা সবাই এমন পরিবেশে থাকতে চাই এবং আমরা পরিবারকে রক্ষা করতে চাই, তাই না? আমি এমন সমাজে থাকতে চাই। হ্যাঁ, এমনই একটি পৃথিবী আমার স্বপ্ন এবং আমি সত্যিই এটা চাই। হ্যাঁ, আমি মনে করি আমি একটি সৃজনশীল সমাজে থাকতে চাই। আমি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি নামে একটি জায়গার স্বপ্ন দেখি। এমন প্রজেক্ট আছে জানতাম না। আমার মনে হয় জীবন কেমন হতে পারে তার সামান্য ক্যাপসুল শেয়ার করার জন্য এমনকি একটি অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত। আমি প্রতীক চাই, যে কোনো আমার সাইন আপ করুন। রানী
বোর্ডে একেবারে Absolutely. অবশ্যই 100%। হ্যাঁ, এটি 100% সন্দেহের দরকার নেই, সবাই এটা খোঁজে। আচ্ছা, অবশ্যই আমি জানি না একজন সাইকোপ্যাথ ছাড়া আর কি ধরনের মানুষ এমন পৃথিবীতে বাঁচতে চায় না। ওয়েল, উত্তর হবে সুস্পষ্ট, অবশ্যই আমি পছন্দ করব, এবং যে কেউ অন্যথা বললে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত। হ্যাঁ, আমি এমন একটি সমাজে বাস করতে চাই, কারণ এর অর্থ হবে আজও বিদ্যমান অনেক বৈষম্য অদৃশ্য হয়ে যাবে, তারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থের কারণে ঘটছে, যারা বিশ্বে ঘটে যাওয়া সমস্যার কারণে উপকৃত হয় এবং ধনী হয়। আপনি কি সৃজনশীল সমাজে বাস করতে চান? অবশ্যই আমি বাঁচবো। Naturally, it's স্বাভাবিকভাবে probably এটি সম্ভবত প্রতিটি ব্যক্তির একটি স্বপ্ন। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে আর চিন্তা করে, ওহ, যদি যুদ্ধ না হয় তবে এটি দুর্দান্ত হতো। লোকেরা প্রচুর পরিমাণে সম্প্রীতিতে বাস করবে এবং সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসবে। হ্যাঁ, আমি চাই, আমি তোমার সাথে আছি। আমি শুধু বলছি, চলে আসো। এটি যে কোনো ব্যক্তির সেরা স্বপ্নের মতো। হ্যাঁ, আমি বাঁচতে চাই। অবশ্যই আমি মনে করি এটা হবে সব মানুষের উত্তর। হ্যাঁ, অবশ্যই আমি চাই। কে না, কে না, সৃজনশীল সমাজ, এটাও সত্যিই আশ্চর্যজনক। it's amazing. It's Amazing. What you have seen is only a small part from responses from people around the world in recently conducted social surveys initiated by the participants of the Creative Society project in preparation for reform of global crisis. There is a way out. This survey revealed some very important points. Firstly, absolutely everyone supports and of course wants to live in a creative society. Secondly, even with all the benefits such as free high quality healthcare and education, no utility bills, bed livings, no taxes, and a guaranteed universal আপনি যা দেখেছেন তা হল গ্লোবাল ক্রাইসিস ফোরামের প্রস্তুতির জন্য ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সম্প্রতি পরিচালিত সামাজিক সমীক্ষায় সারা বিশ্বের মানুষের প্রতিক্রিয়ার একটি ছোট অংশ। এই জরিপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমত, একেবারে সবাই সমর্থন করে এবং অবশ্যই একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে থাকতে চায়। দ্বিতীয়ত, এমনকি বিনামূল্যে উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা, কোনো ইউটিলিটি বিল, ঋণ মাফ, কোনো কর, এবং 1,0,0,0 এর একটি গ্যারান্টিযুক্ত সার্বজনীন মৌলিক মাসিক আয়ের মতো সমস্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ মানুষ তাদের জীবন এবং তাদের চারপাশের বিশ্বকে উন্নত করার পরিকল্পনা করে। এমনকি আরও। এর কারণ হল প্রত্যেকেই একজন মানুষের যোগ্য জীবনযাপন করতে চায়, এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সঠিকভাবে এমন একটি বিন্যাস যা এই ধরনের জীবনের জন্য শর্ত তৈরি করে। এটি আবারও প্রমাণ করে যে সমাজের সৃজনশীল বিন্যাসটি এমন একটি বিন্যাস যা আমাদের মানবতার বোধকে পুনরুদ্ধার করবে এবং প্রতিটি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনার বিকাশকে উন্নীত করবে, কারণ সমাজের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। Paying off debts, paying off the loan, how to find money to feed the children, or how to even afford medical treatment. Basically, how to make ends meet. And wouldn't it be better to actually think about pleasant things like what kind of education would you get if money wasn't an issue, or how would you spend your 10K a month unconditional basic income? Now, that's a great thought, right? Write in the comments below, how would you spend those money, and share your ideas, folks. We would love to hear from you. Yes, of course, everyone wants a guaranteed unconditional basic income of $10,000, free high quality health care and education, no utility bills, loan forgiveness, and no taxes. আজকের ভোগবাদী সমাজে মানুষের মন ঋণ পরিশোধ, তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর জন্য অর্থ খোঁজা বা চিকিৎসার খরচ শেষ মেটানোর মতো চিন্তায় গ্রাস করে। পরিবর্তে আরও আনন্দদায়ক জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করা কি দুর্দান্ত হবে না? যেমন টাকা কোনো সমস্যা না হলে আপনি কি ধরনের শিক্ষা পেতে চান, অথবা কিভাবে আপনি আপনার 1,0,0,000 মাসিক নিঃশর্ত মৌলিক আয় ব্যয় করবেন। এখন এটি এমন একটি চিন্তা যা মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। সুতরাং আপনি এটি কি ব্যয় করবেন? মন্তব্যে আপনার চিন্তা এবং ধারণা শেয়ার করুন, লোকেরা। In the presentation of a new economic model prepared by international team of economists specifically for this forum.
the transition period to the Creative Society, each person will have universal basic income equivalent to $10,000 US, free housing at least 650 square feet per person, free healthcare of the highest quality, free education for a lifetime, safety in every part of the world, work 4 hours a day, 4 days a week. ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে রূপান্তরকালে প্রতিটি ব্যক্তির থাকবে সার্বজনীন মৌলিক আয় 10,000-এর সমান বিনামূল্যে আবাসন, জনপ্রতি কমপক্ষে 60 বর্গমিটার সর্বোচ্চ মানের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, সারা জীবনের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা, বিশ্বের প্রতিটি অংশে নিরাপত্তা, দিনে 4 ঘন্টা, সপ্তাহে 4 দিন কাজ করুন, বছরে 2 মাসের বেতনের ছুটি, বিশ্বজুড়ে সমান উচ্চ বেতন, ব্যক্তি, ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য কোনো কর নেই, সমস্ত পণ্যের স্থির মূল্য। আমি যখন এই ধরনের পৃথিবীর ছবি দেখি, তখন আমার মাথায় একটি চিন্তা আসে, এটি অবিশ্বাস্য, এটি অবিশ্বাস্যভাবে দুর্দান্ত। এবং হ্যাঁ, আমি এই ধরনের জীবন চাই, কিন্তু যে কোনো ব্যক্তির মতোই আমার ভেতরের একজন সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি বকাঝকা করতে শুরু করে এবং বলে, প্রথমত এটি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব, এবং যদিও এটি সম্ভব, তা অবশ্যই আমার জীবদ্দশায় ঘটবে না, এবং নিশ্চিত করতে যায় কেউ আপনাকে এটি করতে দেবে না। আর আমি তাকে কি জবাব দিচ্ছি জানো? তুমি ঠিক বলছো। এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ঠিক বলেছেন। আজকের অর্থনীতিতে যে ভোগবাদী বিন্যাসে আমরা আজকাল বিদ্যমান, এটি বাস্তবায়ন করা যাবে না। এর জন্য একটি ভিন্ন অর্থনৈতিক মডেল প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার বাইরে তাকাতে হবে। এবং আমি আপনাকে অর্থনীতির একটি নতুন মডেল সম্পর্কে শিখতে আমন্ত্রণ জানাই, যা প্রতিটি মানুষের জন্য একটি উচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রদান করবে। This model has been developed and proposed by experts from around the world. It takes into account the economic needs of each person, technological advances. এই মডেলটি সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা তৈরি এবং প্রস্তাব করেছেন। এটি প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক চাহিদা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং আমাদের সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে। এই উদ্ভাবনী মডেলটি বাস্তবায়নের প্রথম দিন থেকেই আমাদের জীবন বদলে দেবে। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে সমাজের বিন্যাসটি ভোগবাদী থেকে সৃজনশীলে পরিবর্তিত হলেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব। এবং আরও আমি ব্যাখ্যা করব কেন। বর্তমান অর্থনৈতিক মডেলের বিপরীতে নতুন মডেলের একটি ভিন্ন লক্ষ্য থাকবে, গ্রহের প্রতিটি মানুষের জন্য একটি উচ্চ জীবনযাত্রার মান প্রদান করা। নতুন অর্থনৈতিক মডেল কাজ করতে এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দুটি মূল প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রথম প্রয়োজন, নতুন অর্থনৈতিক মডেল শুধুমাত্র একটি গ্রহের স্কেলে কাজ করতে পারে। এটি একটি দেশে কাজ করতে পারে না। On a planetary scale. It cannot work in a single country. The second requirement is the self-governing society. All power must belong to the people. দ্বিতীয় প্রয়োজন, স্বশাসিত সমাজ। সকল ক্ষমতা জনগণের হাতেই থাকতে হবে। অন্যান্য কৌশলগত ক্ষেত্রগুলির সাথে অর্থনীতিও সরাসরি সমাজ দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি, আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হবে। সুতরাং আমরা নতুন অর্থনৈতিক মডেলের লক্ষ্য প্রণয়ন করেছি এবং এটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা করেছি। এই প্রয়োজনীয়তাগুলি শুধুমাত্র সমাজের সৃজনশীল বিন্যাসে পূরণ করা যেতে পারে। আমি এখন আপনাকে অদূর ভবিষ্যতে মডেল করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি নির্মাণের 3টি ধাপ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তথ্যভিত্তিক, রাজনৈতিক এবং বিশ্বব্যাপী গণভোট, বিশ্ব সম্প্রদায় আইনগতভাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাজের সৃজনশীল বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়, যা আমরা সবাই একসাথে বেছে নিয়েছি এবং এক সভ্যতায় পরিণত হয়েছি। That we all have chosen together and become one civilization. From that moment on, it will take a small amount of time to launch the new economic model. 6 months, according to preliminary calculations. After that, we will enter the transitional period to the creative society, which will last 5 সেই to মুহূর্ত 6 থেকে নতুন অর্থনৈতিক মডেল চালু করতে অল্প সময় লাগবে, প্রাথমিক গণনা অনুসারে 6 মাস। এরপরে আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকাল প্রবেশ করব, যা 5 থেকে 6 বছর স্থায়ী হবে। equivalent to $10,000 with their own housing of at least 60 square meters per person. Education and healthcare will be of high quality and free, as well as resources, electricity, water, heating will be written off. Loans will be interest-free, and there will be no more taxes for individuals, small and medium-sized businesses. Of course, this raises a lot of questions. Will people work?
ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে প্রবেশ করার সাথে সাথে প্রত্যেককে $10,000 সমপরিমাণে একটি মাসিক নিঃশর্ত মৌলিক আয় প্রদান করা হবে, যার সাথে প্রতি ব্যক্তি কমপক্ষে 60 বর্গমিটারের নিজস্ব আবাসন রয়েছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা হবে উচ্চমানের এবং বিনামূল্যের, সেই সাথে সম্পদগুলি, বিদ্যুৎ, জল, গরম, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা হবে, ঋণ সুদমুক্ত হবে, এবং ব্যক্তি, ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য আর কোনো কর থাকবে না। অবশ্যই এটি অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে, মানুষ কি কাজ করবে, দাম কি হবে, মূল্যস্ফীতি হবে, এবং সবচেয়ে সাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, টাকা আসবে কোথা থেকে? সুতরাং এর ক্রমানুসারে এটা গ্রহণ করা যাক। It will not accumulate money like the funds do today, nor will it make money as the banks do in the consumer model of the economy. There will be no banks in the transitional period to the creative society because there will be no need to keep money because money will be exclusively digital. In fact, there will be no money in the conventional sense of the word. These are just numbers and equivalent for exchange. That's your assets. You can exchange them for something, a product, a service, and so on. ট্রানজিশনে টাকা কোথা থেকে আসবে? ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালে আমরা টাকা কোথা থেকে পাব? নতুন অর্থনৈতিক মডেলে বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের জন্য একটি একক তহবিল দ্বারা অর্থ তৈরি করা হবে, যা সমাজের অন্তর্গত এবং তার স্বার্থ পূরণ করে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিং এর জন্য একক তহবিল শুধুমাত্র তহবিল তৈরি এবং পুনর্বণ্টন করার কাজ করবে। এটি আজকে তহবিলের মতো অর্থ জমা করবে না বা অর্থনীতি ভোক্তা মডেলে ব্যাংকগুলির মতো অর্থ উপার্জন করবে না। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে কোনো ব্যাংক থাকবে না, কারণ টাকা রাখার দরকার হবে না, কারণ টাকা একচেটিয়াভাবে ডিজিটাল হবে। আসলে শব্দের প্রচলিত অর্থে অর্থ থাকবে না, এগুলি কেবলমাত্র সংখ্যা, বিনিময়ের সমতুল্য। এটি আপনার সম্পদ, আপনি সেগুলিকে কিছুতে বিনিময় করতে পারেন, একটি পণ্য, একটি পরিষেবা, এবং আরও অনেক কিছু। অর্থনীতি যত বাড়ে তত বেশি বিনিময়ের মাধ্যম, যাকে আমরা এখন অর্থ বলি, তৈরি হয়। ভোগবাদী বিন্যাসের বিপরীতে সকল আর্থিক লেনদেন হবে সবার জন্য উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ। বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের জন্য একক তহবিলের কাজ হল সমাজের অনুরোধে সঠিক পরিমাণে বিনিময়ের উপায় সরবরাহ করা। কিভাবে এই কাজ করবে? সমাজ স্থির করে যে কোনটি উন্নত করা, তৈরি করা এবং কোনো প্রকল্প ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা দরকার। বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য কত টাকা প্রয়োজন তা গণনা করবেন এবং বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের জন্য একক তহবিল প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ তৈরি করবে। যদি একটি গ্রাম, শহর বা দেশে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি অনুরোধ থাকে, তাহলে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি শহর তার পিচ ফুটপাত প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে এটি একটি অনুরোধ জমা দেয় এবং এর জন্য বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের জন্য একক তহবিল থেকে তহবিল বরাদ্দ করা হয়। The economy develops and our opportunities increase. In the new economic model, there will be no budgets of cities and countries. There will be no such thing as state money either. এটা ঠিক পরিবারের মতো। আপনি জানেন প্রত্যেকের কি প্রয়োজন এবং আপনি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য পরিবারের বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ করেন। প্যান্ট, স্নিকার্স, একটি পিয়ানো। শহর এবং বিশ্বব্যাপী এটি একই। একমাত্র পার্থক্য হলো সমাজ হিসাবে আমাদের বাজেট সীমিত নয়। খরচ করার মতো কিছু থাকলে আমরা যত খুশি খরচ করতে পারি এবং আমাদের এটি প্রয়োজন। এই পদ্ধতিটি অর্থনীতির বিকাশকে সীমাবদ্ধ করে না, অর্থনীতির বিকাশ ঘটে এবং আমাদের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। নতুন অর্থনৈতিক মডেলে শহর ও দেশের কোনো বাজেট থাকবে না, রাষ্ট্রীয় অর্থ বলেও কিছু থাকবে না। একমাত্র জায়গা যেখানে টাকা জমা হতে পারে তা হলো আপনার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট এবং আপনি নিজেই এটি আপনার ইচ্ছামতো নিষ্পত্তি করুন। যদি একটি দেশ, শহর বা গ্রামের একটি বাজেট থাকে, সেখানে অবশ্যম্ভাবীভাবে যারা সেই বাজেট থেকে লাভ করার চেষ্টা করবে, স্থানীয় কর্মকর্তা এবং অন্যান্য। আর যখন বাজেট থাকে না, তখন তা কেড়ে নেওয়া যায় না। আর দুর্নীতি, চুরি ও আমলাতন্ত্র থাকবে না। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর, এমন কোনো পরিস্থিতি থাকবে না যেখানে গত বছর পিচ ফুটপাত পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং এই বছর এটি আবার পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কেউ এতে অর্থ উপার্জন করে। এটি ঘটবে না, কারণ মনিটরিং সিস্টেম সমস্ত অপারেশনের স্বচ্ছতার গ্যারান্টি দেবে। বরাদ্দকৃত অর্থ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে এমন প্রযুক্তির সাহায্যে যা ইতিমধ্যেই বিদ্যমান, যেমন বহুমুখী কমপ্লেক্স ঘুষখোদ। আপনি বিল্ডিং উপকরণগুলি সর্বত্র বিক্রি হওয়াগুলির চেয়ে বেশি দামে কিনতে সক্ষম হবেন না এবং প্রত্যেকে তাদের মূল্য দেখতে পাবে। আপনি যা ক্রয় বিক্রয় অবিলম্বে দেখা যায় তা কিভাবে চুরি করা সম্ভব। অর্থের প্রবাহ স্বচ্ছ, যে কেউ দেখতে পারে প্রতিটি পয়সা কি খরচ হয়েছে। You can see exactly how money has been spent in any part of the world, regardless of where you are, because society's money is your money.
5 এখন ভোক্তাবাদী বিন্যাসে এই তথ্যটি লুকানো আছে, তবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালীন সময়ে এটি সবার কাছে উপলব্ধ হবে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, কারণ সমাজের অর্থ আপনার অর্থ। লেনদেনের সুবিধার জন্য এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার জন্য একটি নতুন একক আর্থিক ইউনিট চালু করা হবে যা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সমাজের অন্তর্গত এবং বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের জন্য একক তহবিল দ্বারা তৈরি করা হবে। এটা ডিজিটাল হবে। এটি জব্দ বা হিমায়িত করা সম্ভব হবে না এবং এটি মূল্য হারাবে না। আপনি ডিজিটাল অর্থ হারাতে পারবেন না, এটি চুরি করা যাবে না এবং এর প্রবাহ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালের প্রথম দিন থেকে নতুন আর্থিক ইউনিটের জন্য বিদ্যমান মুদ্রার বিনিময় হবে। সমস্ত সঞ্চয় মূলধন এবং ব্যক্তি ও উদ্যোগের সম্পদ এতে রূপান্তরিত হবে। একক মুদ্রা কেন ডিজিটাল হবে? কারণ প্রথমত এটি সমস্ত আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দেয় এবং দ্বিতীয়ত আধুনিক প্রযুক্তির সাথে কাগজে টাকা বা নথির প্রয়োজন নেই। ডিজিটাল অর্থ পরিবেশ বান্ধব এবং সুবিধাজনক উভয়ই। একজন ব্যক্তির মানিব্যাগ, পাসপোর্ট বা বিমানের টিকিট বহন করার প্রয়োজন নেই। কোনো চিপ বা তৃতীয় পক্ষের ডিভাইসের প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তিকে রেটিনা বা আঙুলের ছাপ দ্বারা শনাক্ত করা যায়। A person can be identified by retina or a fingerprint. All this information will be stored in a single database that would be under the control of society as a whole, rather than individual countries or special services, as it is today, where everything is fragmented. This high-tech approach would simply eliminate any illegal activity. It will be impossible to engage in stealing or money laundering. It will all stop. In the creative society, a person has nothing to fear or এই hide. সমস্ত তথ্য একটি একক ডাটাবেসে সংরক্ষিত হবে যা পৃথক দেশ বা বিশেষ পরিষেবাগুলির পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে সমাজের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যেমনটি আজকের মতো, যেখানে সবকিছুই খণ্ডিত। এই উচ্চ প্রযুক্তির পদ্ধতিটি যে কোনো অবৈধ কার্যকলাপকে নির্মূল করবে। চুরি বা অর্থ পাচারে জড়িত হওয়া অসম্ভব হবে, এটি সব বন্ধ হয়ে যাবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে একজন ব্যক্তির ভয় বা লুকানোর কিছু নেই, তারা একেবারে উন্মুক্ত এবং মুক্ত, সবকিছু একটি পরিষ্কার স্লেট দিয়ে শুরু হয়। নতুন অর্থনৈতিক মডেলের মূল প্রক্রিয়াটি হবে সম্পদের একটি সীমাবদ্ধতা, যা পরিবার প্রতি সর্বাধিক সম্পদের সীমা যা আমরা একটি সমাজ হিসাবে নির্ধারণ করব। বর্তমান সময়ে প্রস্তাবিত পরিমাণ $10 মিলিয়ন এবং এটি সাম্প্রতিক গবেষণা দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সমস্ত সম্পত্তি এবং দায়ের সহ মোট পরিমাণ। এই পরিমাণ একটি আরামদায়ক, সমৃদ্ধ জীবনের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু সীমাহীন শক্তি অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। যখন একজন ব্যক্তির সম্পদ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত তহবিল অদৃশ্য হয়ে যায়। এগুলি কারো অ্যাকাউন্টে জমা হয় না এবং মূলত বন্ধ করে দেওয়া হয়। The economy of the consumerist format. But here you have to understand that this is a different form of settlement, not the usual banking form. Therefore, money is not accumulated. When society needs money, the single fund for global financing simply allocates the necessary amount, which goes into circulation. Society is financed without limitations for as much as required for its needs. In the transitional period, money is needed আমরা as an ভোক্তাবাদী বিন্যাসের অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে অভ্যস্ত, কিন্তু এখানে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি নিষ্পত্তির একটি ভিন্ন রূপ, সাধারণ ব্যাংকিং ফর্ম নয়। তাই টাকা জমা হয় না। যখন সমাজের অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন বিশ্বব্যাপী অর্থায়নের জন্য একক তহবিল কেবল প্রয়োজনীয় পরিমাণ বরাদ্দ করে, যা প্রচলনে চলে যায়। সমাজকে তার প্রয়োজনের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অর্থায়ন করা হয়। ক্রান্তিকালে সম্পদ সীমিত করার জন্য বিনিময় তহবিল হিসাবে অর্থের প্রয়োজন হয়, যাতে মানবতা বা একদল লোক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে না পারে এবং আবার ক্ষমতা দখল করতে না পারে। এটি সমস্ত মানুষের জন্য একটি উচ্চ জীবনযাত্রার মান তৈরি করবে। আসুন সংক্ষিপ্ত করা যাক, ভোগবাদী বিন্যাসে অর্থ হলো ক্ষমতা ধরে রাখার একটি মাধ্যম। লোকেরা এটি জমা করার চেষ্টা করে, এটি লুকিয়ে রাখে, এটি নিয়ে যায়। যখন ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালীন সময়ে অর্থ হলো সমাজের লক্ষ্য অর্জনের একটি হাতিয়ার এবং অর্থের প্রয়োজন শুধুমাত্র ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালীন সময়ে 5 থেকে 6 বছরের জন্য একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে, এবং ভবিষ্যতে এটির প্রয়োজন হবে না। এবং পরে আমরা ব্যাখ্যা করব কেন। একটি মুদ্রাস্ফীতি হবে। দাম কেমন হবে? আজকাল তারা বলে যে সমস্যাটি টাকা নয়, এর পরিমাণে। আমরা আগেই বুঝেছি, নতুন অর্থনৈতিক মডেলে এ ধরনের কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু প্রশ্ন ভিন্ন, এতে কি মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে? উত্তরটি সহজ, কোনো মুদ্রাস্ফীতি হবে না, এটা অসম্ভব। বর্তমান অর্থনৈতিক মডেলে এটি প্রকৃতপক্ষে আকাশছোঁয়া দামের দিকে নিয়ে যাবে, হাইপার ইনফ্লেশন। কিন্তু ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালের অর্থনৈতিক মডেলে এটি সহজভাবে ঘটতে পারেনি। কেন? কারণ সমস্ত সংস্থান, পণ্য এবং পরিষেবার জন্য মূল্য আইন দ্বারা বিশ্বব্যাপী নির্ধারিত হবে। তারা সহজভাবে উত্থাপিত করা যাবে না।
এবং এর মানে হলো যে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করা যাবে না। কিন্তু এটি আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, দাম কোন স্তরে নির্ধারণ করা হবে? রুটির দাম কি $1000 হবে? ঠিক আছে, যদি আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিই, অবশ্যই তা হবে, কারণ আমরা যেভাবেই হোক সমাজ হিসাবে সিদ্ধান্ত নেব। সর্বোত্তম দামগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে গণনা করা হবে, সমস্ত খরচ এবং লাভজনকতা বিবেচনা করে, তবে মূল্য নির্ধারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জনগণই নেবে। অতএব আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমরা রুটির দাম $1000 চাই না, আমরা বরং এটি আজকের চেয়ে কম খরচ করতে চাই, এবং এটা হবে সব দাম তারা আজকের তুলনায় কম হবে। আর কিসের জন্য ধন্যবাদ? All prices will be less than they are today. And thanks to what? Because there will be no interest on loans and taxes for medium and small-sized businesses included in the prices. Electricity, water, and gas will be free. There will be a single economic environment in the creative society. And the absence of borders means no taxes on exports and imports, no duties, no excise taxes, and no customs duties. কারণ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত মাঝারি এবং ছোট আকারের ব্যবসার জন্য ঋণ এবং করের উপর কোনো সুদ থাকবে না। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিনামূল্যে থাকবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে একক অর্থনৈতিক পরিবেশ থাকবে এবং সীমানা অনুপস্থিতি মানে রপ্তানি এবং আমদানির উপর কোনো কর, কোনো শুল্ক, কোনো আবগারি কর এবং কোনো শুল্ক নেই। রোবোটিক্স, জ্বালানিমুক্ত জেনারেটর এবং স্মার্ট লজিস্টিক প্রবর্তন পণ্যের দাম কমাতে অবদান রাখবে। একই সময়ে সারা বিশ্বে একই পণ্যের জন্য মানের মান সমানভাবে উচ্চ হবে। উদাহরণস্বরূপ, একই হ্যামবার্গারের দাম আজ আমেরিকায় $6 এবং রোমানিয়ায় $1। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী 40 সেন্টের দাম হবে এবং একইভাবে সুস্বাদু এবং সহজ এবং স্বাস্থ্যকর হবে। সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর খাবার সবার জন্য উপলব্ধ হবে। এই মুহূর্তে ভোগবাদী অর্থনীতিতে 8 বিলিয়ন মানুষ অনেক এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে 50 বিলিয়ন যথেষ্ট হবে না। তবে ক্রান্তিকালীন সময়েও আমাদের খাবারে কীট, বাঘ এবং অন্যান্য পোকামাকড় যোগ করার প্রয়োজন হবে না, কারণ জৈব এবং মানসম্পন্ন খাদ্যের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, কারণ নতুন প্রযুক্তির প্রবর্তন হবে, যেমন উল্লম্ব খামার, যা আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই রয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে ভোক্তাবাদী বিন্যাসে চাষের প্রবর্তন করা লাভজনক নয়। আর অর্থনীতির নতুন মডেলে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। আজ আমাদের খাদ্যে পোকামাকড় যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 2 বিলিয়ন মানুষ অনাহারে রয়েছে, এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালে ক্ষুধার্ত বা দরিদ্র কেউ থাকবে না। আজ আমি ইতিমধ্যেই আপনার পরবর্তী প্রশ্নের প্রত্যাশা করছি। মানুষের জীবনযাত্রার মান এবং ক্রয় ক্ষমতার এত দ্রুত উন্নতি, যার মধ্যে $10,000 নিঃশর্ত মৌলিক আয়, কম দাম এবং বিনামূল্যের ইউটিলিটি পরিষেবা, এই সব কি পণ্যের ঘাটতি ঘটাবে না? এটা হবে না। কিন্তু বন্ধুরা, সত্যি কথা হচ্ছে সবকিছু এত সহজে হবে না। আপনার একটি নতুন মাথা ব্যথা হবে সেই $10,000 কোথায় ব্যয় করবেন, কারণ পণ্য এবং পরিষেবার নির্বাচন হবে বিশাল। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালীন সময়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে একটি বিশাল বৃদ্ধি দেখতে পাবেন, কারণ মানুষের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকবে এবং একটি শর্তহীন মৌলিক আয় থাকবে, যার অর্থ ক্রয় ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যাবে, এবং এটি ট্রেড টার্নওভারের জন্য একটি বিশাল বৃদ্ধি। And this is a massive boost for trade turnover. Moreover, ideal conditions will be created for manufacturers and business. These include interest-free loans, no taxes for small and medium-sized businesses, free water, gas, and electricity, access to the latest technology, and most importantly, তদুপরি নির্মাতারা এবং ব্যবসায়ের জন্য আদর্শ পরিস্থিতি তৈরি হবে। এর মধ্যে রয়েছে সুদমুক্ত ঋণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য কোনো কর নেই, বিনামূল্যে পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অ্যাক্সেস এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে তাদের পণ্য ও পরিষেবার জন্য ব্যাপক চাহিদা। এটি তাদের জন্য আরও পণ্য তৈরি, বিকাশ এবং প্রসারিত করার জন্য একটি বিশাল উদ্দীপনা হবে। নতুন অর্থনৈতিক মডেল ভোক্তা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য একটি বাস্তব স্বর্গ। ব্যবসায়িক উন্নয়নের শর্তগুলি কি কি? প্রথমত, ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য করের অনুপস্থিতির অর্থ কেবলমাত্র দাম কমানো নয়, এর অর্থ অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও। আপনার উপার্জন করা সমস্ত অর্থ আপনার, এবং আপনি এটি আপনার পছন্দ মতো ব্যয় করতে স্বাধীন। কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারবে না, যেমনটা আজ করা হয় ট্যাক্সের মাধ্যমে। ট্যাক্সের প্রয়োজন হবে না, কারণ একটি সম্পদের ক্যাপ রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উপরে তহবিল ইতিমধ্যেই সমাজের প্রয়োজনের দিকে পরিচালিত হয়েছে, এবং এই অর্থ যাই হোক পণ্য এবং পরিষেবার জন্য বিনিময় করা হবে, যা নির্মাতারা নিজেদেরকে আরও ধনী করে তুলবে। এটি করের চেয়ে অনেক বেশি উপকারী নয়। দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য ঋণ সুদমুক্ত হবে। আপনি একটি ঋণ নিতে এবং আপনার ব্যবসা বিকাশ করতে পারেন, কিন্তু এর মানে এই নয় যে আপনি সীমা ছাড়াই ধার নিতে পারেন এবং তা ফেরত দিতে পারবেন না। স্পষ্টতই নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থা থাকবে। অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করার জন্য আপনার একটি বাধ্যবাধকতা আছে। কেউ কাউকে তাদের পিছন থেকে বাঁচতে দেবে না। রাষ্ট্রপতির পিছন থেকে কেউ বেঁচে থাকা ভালো নয়।
এবং বিবেচনা করে যে প্রতিটি ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, আপনি কারো সাথে বিনামূল্যে রাইড পেতে পারেন না, তবে প্লাস সাইডে কেউ আপনাকে বিনামূল্যে রাইড পেতে পারে না। এবং তৃতীয়ত, ব্যবসার জন্য আরেকটি মূল সুবিধা হলো অর্থনৈতিক মডেল নিজেই। এটি এমনভাবে গঠন করা হবে যে কোনো উদ্যোক্তা সর্বদা জানতে পারবে কি চাহিদা রয়েছে। এটি সম্ভব হবে কারণ আমরা একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি মডেল ব্যবহার করব, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে গণনা করা হবে বৈশ্বিক স্তরে। এর অর্থ হলো যে কোনো ব্যবসায়ী সর্বদা নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে যেতে পারেন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের পণ্য এবং পরিষেবার চাহিদা কি হবে তা খুঁজে বের করতে পারেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাদের এটা প্রক্রিয়া করতে এবং সঠিক পছন্দ করতে সাহায্য করবে যাতে তাদের ব্যবসা লাভজনক এবং সফল হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি কফি শপ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে যেতে পারেন এবং দেখতে পারেন আপনার এলাকায় কতগুলি কফি শপ আছে, তারা কতটা ব্যস্ত, এবং যদি ইতিমধ্যে দুটি অর্ধেক খালি কফি শপ থাকে তবে তৃতীয়টি খোলা বোকামি হবে। এই ধরনের ব্যবসা নিজেই ব্যর্থ হবে এবং অন্যদের ক্ষতি করবে। একই সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপনাকে অনুরোধ করবে যে এই এলাকায় কোনো বেকারি নেই, অতএব একটি বেকারি খোলা লাভজনক হবে। এইভাবে আপনি বুঝতে পারবেন কোন লাভজনক ব্যবসা আপনি নিজের এবং সমাজের সুবিধার জন্য খুলতে পারেন। Such a business will fail on its own and harm others. At the same time, the artificial intelligence will prompt you that there is no bakery in this area. Therefore, opening a bakery will be profitable. This way, you get to understand which profitable business you can open for the benefit of yourself and society. Moreover, when starting a business, the same artificial intelligence will offer you options for premises, purchasing goods at the most favorable price in nearby places to reduce logistics costs. তদুপরি একটি ব্যবসা শুরু করার সময় একই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপনাকে প্রাঙ্গণের জন্য বিকল্পগুলি অফার করবে, লজিস্টিক খরচ কমাতে কাছাকাছি জায়গায় সবচেয়ে অনুকূল মূল্যে পণ্য ক্রয়। এটি আপনাকে একটি লজিস্টিক কোম্পানির সাথে সংযুক্ত করবে, প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় ঋণের পরিমাণ গণনা করবে এবং প্রাঙ্গণের প্রয়োজনীয় মেরামতের খরচও গণনা করবে। সবচেয়ে সুবিধাজনক মূল্যে মেরামত করবে এমন কোম্পানিগুলি খুঁজে বের করবে, ডিজাইনের বিকল্পগুলি খুঁজে পাবে সমাধান, এবং প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনীয় কর্মচারী প্রার্থীদের প্রস্তাব করুন। সব একটি টার্নকি ভিত্তিতে। একই সময়ে আপনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা প্রস্তাবিত বিকল্পগুলি থেকে চয়ন করেন এবং সমস্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনার উপর নির্ভর করে। এই একই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেব করবে কত সময় লাগবে আপনি নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে আবেদন করার মুহূর্ত থেকে আপনার ব্যবসার লাভ শুরু করতে। উপরন্তু, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী গণনা করবে এবং তাদের সময়সূচি তৈরি করতে আপনাকে সাহায্য করবে। এটি খুবই কার্যকর যে কাজের সপ্তাহটি হবে 4 দিন, দিনে 4 ঘন্টা, যার অর্থ সেই কফি শপের জন্য দৈনিক 12 ঘন্টা কাজ কভার করার জন্য প্রতি শিফটে প্রতিদিন 3 জনের প্রয়োজন। অবশ্য এরপর অনেকেই বলবে সবাই উদ্যোক্তা হয়ে যাবে। তারা করবে না, কারণ একটি ব্যবসা চালানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট চরিত্র, প্রেরণা, দায়িত্ব, সময়ের প্রতিশ্রুতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সাংগঠনিক দক্ষতা প্রয়োজন। অনেকের জন্য, এবং এটি অপ্রতিরোধ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ, দিনে 4 ঘন্টা, সপ্তাহে 4 দিন কাজ করা, সর্বজনীন মৌলিক আয়ের পাশাপাশি একটি ভালো বেতন পাওয়া এবং জীবন উপভোগ করা অনেক সহজ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমস্ত সাহায্য সত্ত্বেও তাদের ব্যবসার বিকাশ চালিয়ে যাওয়া এবং দিনে প্রায় 24 ঘন্টা কাজ করার পরিবর্তে। এমনকি যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আপনার জন্য গণনা করে, তবু কাজটি করা আপনার উপর নির্ভর করে। এআই আপনাকে ব্যবসা শুরু করতে এবং প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে, কিন্তু আপনিই ব্যবসাটি চালাবেন। গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করা, উৎপাদনের তত্ত্বাবধান করা, ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রতম বিষয় থেকে শুরু করে ডিজাইন বাছাই করা পর্যন্ত এই সমস্ত কিছুর দায়িত্ব আপনার উপর থাকবে। এটি থেকে দূরে থাকার কোনো উপায় নেই। প্রক্রিয়াটির সরলতা এবং সহজতা সত্ত্বেও আপনি দিনে 24 ঘন্টা নিযুক্ত থাকবেন। এবং এটি আপনার উপর নির্ভর করে যে আপনি দিনে 4 ঘন্টা কাজ করবেন, সপ্তাহে 4 দিন কাজ করবেন নাকি একজন উদ্যোক্তা হবেন। কিছু লোক আরও বেশি উপার্জন করতে চায়, অন্যরা তাদের বেতন এবং একটি বিনামূল্যে দুর্দান্ত জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। You will be engaged 24 hours a day despite the simplicity and ease of the process. And it is up to you to decide whether to work 4 hours a day, 4 days a week, or to be an entrepreneur. Some people want to earn more, while others are satisfied with their salary and a free, wonderful life. Naturally, all of these conditions, such as no taxes, interest-free loans, কাজটা কেমন হবে? স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত শর্ত, যেমন কোনো কর, সুদমুক্ত ঋণ, বোধগম্য চাহিদা ইত্যাদি মজুরি বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। মজুরি নিয়মিত বৃদ্ধি করতে হবে, কারণ পণ্য ও পরিষেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে কোম্পানিগুলির দক্ষ কর্মীদের প্রয়োজন হবে। যেহেতু নিঃশর্ত মৌলিক আয়, এমনকি যারা নিম্নায়ের ব্যক্তিদেরও মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় করার অনুমতি দেয়, তাই এই চাহিদা মেটাতে কর্মীদের প্রয়োজন এমন কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণস্বরূপ, আসুন একটি মাঝারি আকারের ব্যবসা বিবেচনা করা যাক। একজন ব্যক্তির 2 থেকে 3 কর্মচারী এবং কয়েক মিলিয়ন ডলারের টার্নওভার সহ একটি এন্টারপ্রাইজ রয়েছে।
তাদের কর দিতে হবে না, উপার্জিত অর্থ তাদেরই, এবং অবশ্যই তারা মজুরি বাড়াবে, কারণ শ্রম বাজারে বিশেষজ্ঞদের প্রতিযোগিতা বেশি হবে। যদিও আজকের বিশ্বে বেকারত্ব অনিবার্যভাবে বাড়বে, ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে বিপরীতে ভালো কর্মীদের জন্য প্রতিযোগিতা থাকবে, তাদের প্রয়োজন হবে। এবং আমরা আরেকটি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে আসি, মানুষ কি কাজ করতে চাইবে যদি তারা ইতিমধ্যে $10,000 সর্বজনীন মৌলিক আয় দ্বারা প্রদত্ত আরামদায়ক জীবন থাকে? মানুষ এখনো কাজ করবে, কারণ একজন ব্যক্তির জন্য বছরে $1,20,000 সার্বজনীন মৌলিক আয় হল সমৃদ্ধির গড় মাত্রা মাত্র। খুব কম লোকই মধ্যবিত্ত হতে চায়, মানুষ ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি একটি নতুন ভালো গাড়ি চান, তবে এটি কিনতে তাকে কয়েক বছর ধরে তাদের মৌলিক আয়ের উপর বেঁচে থাকতে হবে। তাদের স্বপ্নের গাড়ি দ্রুত কেনার জন্য কাজে যাওয়া কি সহজ হবে না? এই ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি প্রতি মাসে অতিরিক্ত $5,000 থেকে $10,000 বা তার বেশি উপার্জন করতে পারে, এবং এক বছরে তারা তাদের স্বপ্নের গাড়ির জন্য সঞ্চয় করতে পারে এবং তাদের পছন্দের চাকরিতে চালাতে পারে। আপনি ভালো ঘড়ি, একটি ভালো ফোন এবং একটি নতুন ল্যাপটপ চাইবেন কেন? কারণ এগুলো কেনার সুযোগ আপনার আছে। আপনি একটি ভালো রেস্তোরাঁয় যেতে চাইবেন, আপনি রান্না করতে খুব অলস হবেন এবং আপনি আপনার বাড়ির কাছের একটি রেস্টুরেন্টে যাবেন সেখানে খেতে। এর জন্য অর্থের প্রয়োজন, এবং এটি কাজ করার জন্য একটি ভালো উৎসাহ। উল্লেখ করার মতো নয় যে একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ট্রানজিশনাল পিরিয়ড বলতে বোঝায় দিনে 4 ঘন্টা, সপ্তাহে 4 দিন কাজ করা এবং 2 মাসের বেতনের ছুটি এবং বিশ্বব্যাপী উচ্চ বেতন। Because you have the opportunity to buy them. You will want to go to a good restaurant. You will be too lazy to cook, and you will go to a restaurant near your home to eat there. This requires money, and this is a good incentive to work. Not to mention that the transitional period to a creative society implies working for 4 hours a day is a week and having 2 months of paid vacation. তদুপরি নতুন প্রযুক্তির বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ, বিরক্তিকর পেশা এবং কঠোর পরিশ্রম ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। লোকেদের অনেক বেশি আকর্ষণীয় কাজ করতে হবে, কারণ সেখানে অনেক নতুন পেশা থাকবে যা তাদের সম্ভাবনা এবং প্রতিভা প্রকাশ করবে। সবাই সহজে এবং অবাধে একটি নতুন বাণিজ্য বা নতুন পেশার জন্য ট্রেন্ড শিখতে সক্ষম হবে। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে লোকেদের নিজেদেরকে একটি ভালো বাড়ি এবং এমনকি একাধিক যে কোনো গাড়ি বা রিয়েল এস্টেট উপার্জন করার জন্য সমস্ত শর্ত থাকবে। এবং তারপর এই প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে কি? সম্পদের ক্যাপ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি যা কিছু উপার্জন করেন তা তাদেরই, তাদের বাড়ি, তাদের উঠান, তাদের গাড়ি ইত্যাদি। একজন উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে একটি দোকান, পরিষেবার ক্ষেত্র, উৎপাদন, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে এবং এর মতো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত খনিজ এবং সম্পদ সমগ্র সমাজের অন্তর্গত হবে। এর সুবাদে মানুষ এবং ছোট ও মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য বিদ্যুৎ, পানি এবং গ্যাস বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এইভাবে নতুন অর্থনৈতিক মডেল ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উভয়ের সর্বাধিক বিকাশের পাশাপাশি প্রতিটি ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের বিকাশের জন্য সমস্ত শর্ত তৈরি করে। পরিকল্পিত অর্থনীতি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালে বিশ্ব অর্থনীতি বহুগুণ বেশি দক্ষ হয়ে ওঠার আরও একটি কারণ হল বৈশ্বিক স্তরে পরিকল্পিত অর্থনীতির ব্যবহার। বাকি পণ্যের মূল্য বাড়ানোর জন্য এখন অতিরিক্ত উৎপাদনের পাশাপাশি সমাপ্ত পণ্যের তরলকরণের জন্য কত অপ্রয়োজনীয় অর্থ এবং সংস্থান ব্যয় করা হয় তা ভেবে দেখুন। এবং এখনও এমন সময়ে যখন খাওয়ার জন্য প্রস্তুত পণ্যগুলির 1/3 ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এমন দেশ রয়েছে যেখানে লোকেরা কখনো এই পণ্যগুলি চেষ্টা করেনি। এদিকে সেসব দেশে এমন জিনিস রয়েছে যা অন্যান্য দেশে প্রয়োজন। অর্থনীতির নতুন মডেল স্মার্ট প্ল্যানিং এবং স্মার্ট লজিস্টিক্স দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করবে। দক্ষতার সাথে পণ্য পুনরায় বিতরণ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে রসদ গণনা করবেন যাতে প্রত্যেকে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু কেনার সুযোগ পায়। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালের মডেলে মানুষের জীবনের উন্নতির কোনো সীমা নেই। এটি জীবনকে উন্নত করা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয় হবে, তবে এটিকে আরও খারাপ করতে নিষেধ করা হবে এবং এটি আইনি স্তরে ঠিক করা হবে। মনে রাখবেন, পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মূল্য হবে মানুষের জীবন ও তার উপকারিতা। The new model of the economy will solve this problem with smart planning and smart logistics. Logistics will be calculated by experts with the help of artificial intelligence in order to efficiently redistribute goods so that everyone will have the opportunity to buy everything they need. In the model of the transitional period to the creative society, there is no limit to improving human life. It will be possible and necessary to improve life, but prohibited to make it worse, and it will be fixed at the legislative level. Remember, the highest value in the world will be human life and his benefits. ওয়েল বন্ধুরা, চলুন এটা যোগ করা যাক। এখন আপনি বুঝতে পারছেন কিভাবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালের অর্থনৈতিক মডেল কাজ করে। এটি প্রত্যেকের জীবনযাত্রার উচ্চ মান প্রদান করে।
এর মধ্যে রয়েছে $10,000 সমান মাসিক নিঃশর্ত মৌলিক আয়, সমস্ত পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্য, উচ্চ স্তরের মজুরি, বিনামূল্যে এবং উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং ব্যবসার উন্নয়নের জন্য চমৎকার শর্ত। আরও কি, এটি অর্থনীতির বর্তমান ভোগবাদী বিন্যাসের উপর তার সুবিধার একটি অংশ মাত্র। যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি, সংকট এবং স্থিতিশীল আয়ের অনুপস্থিতি সমস্তই সমাজকে স্বাস্থ্যকর করে তোলে এবং এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধ করার দরকার নেই, সুখী জীবনের ঝুঁকি নেওয়ার কোনো কারণ নেই। সহজ প্রশ্ন হলো, কিসের জন্য? যখন মানব জীবন প্রথম আসে, তখন পৃথিবী ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। আপনার সুখী জীবন যা আপনি মূল্যবান হবে। এইগুলি আপনার সুযোগ এবং এইগুলি সমগ্র সভ্যতার জন্য সুযোগ। আজ মানবতা বস্তু নিয়ন্ত্রণের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়েছে। এটাই আজকের বাস্তবতা। বোঝার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছোটখাটো ফাঁকি আমাদেরকে বিষয় নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করে। এই শূন্যস্থানগুলি পূরণ করতে এবং একটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ঘটাতে আমাদের একমাত্র অভাব রয়েছে, তা হল বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানীরা সীমাহীন অর্থায়নের সাথে এই দিকে একসাথে কাজ করছেন। এবং এটি সম্ভব হবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ক্রান্তিকালের প্রথম দিন থেকে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বিজ্ঞানের জন্য সীমাহীন তহবিল জলবায়ু হুমকি দূর করার একমাত্র সুযোগ, কারণ এটি আজ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পর্যায়ে যত তাড়াতাড়ি আমরা জলবায়ু পতন থেকে গ্রহকে বাঁচাতে এবং পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াগুলি চালু করতে সক্ষম হব। ক্রান্তিকাল প্রায় 5 থেকে 6 বছর লাগবে। এটি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রবেশ করব। এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি একটি অবিশ্বাস্য সম্ভাবনার বিশ্ব, যেখানে সর্বশেষ প্রযুক্তি পাওয়া যাবে। হেলথ ক্যাপসুল প্রত্যেককে প্রজাতির সীমার বাইরে তাদের জীবন প্রসারিত করতে এবং কমপক্ষে 1,500 বছর ধরে একটি সুস্থ ও তরুণ শরীরে বাঁচতে দেবে। রেপ্লিকেটর হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা আমাদেরকে ক্ষুদ্রতম কণা থেকে কিছু তৈরি করতে সক্ষম করবে, কোয়ান্টাম স্তরের পদার্থকে ম্যানিপুলেট করে। এই প্রযুক্তি প্রতিটি বাড়িতে থাকবে। আর এটাই উত্তর কেন আমাদের আর টাকা লাগবে না। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে এবং অবিশ্বাস্য সুযোগের একটি নতুন জগৎ খুলে দেয়, যেখানে আপনি আপনার প্রকৃত সম্ভাবনাকে আনলক করতে পারেন। আপনি যদি এমন একটি পৃথিবীতে বাঁচতে চান, তবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে একসাথে অভিনয় করা এখন গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এবং আমি এখন ক্রিয়েটিভ সোসাইটির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী চাহিদা চালু করছি, যা খুব শীঘ্রই মানবতার প্রধান প্রবণতা হয়ে উঠবে, যদি আমরা প্রত্যেকে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার এই প্রথম এবং সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি, তথ্য দেওয়ার পর্যায়ে। কোনো না কোনোভাবে আমরা প্রত্যেকেই ভোগবাদী বিন্যাসের অর্থনৈতিক মডেলে ভুগছি, কিন্তু আমরা পরিচিত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি উপায় খুঁজছি। যাই হোক, উপায় শুধুমাত্র ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে। অতএব যারা বোঝেন উপায় কি, অন্যদের এই সম্পর্কে বলা গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রতিটি ব্যক্তি এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য দৃষ্টিকোণ উন্মুক্ত করবে। এইটি আমাদের মুক্ত করবে। ভোগবাদী বিন্যাসে একজন ব্যক্তির জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা হতে পারে না। কিছু ব্যক্তি দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষণ সবসময় আছে, কিন্তু সেই গুটি কয়েক ব্যক্তিও নিজেরাই এই বিন্যাসের দাস। তাই ভোগবাদী সমাজে একজন ব্যক্তিরও স্বাধীনতা নেই। সৃজনশীল সমাজে একজন ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। Stage of building the creative society, the stage of informing. In one, each of us is suffering in the economic model of the consumer's format. But we are searching for a way out within the familiar paradigm. However, the way out is only in the creative society. Therefore, for those who understand what the way out is, it is important to tell others about it. Creative society will open up perspectives for growth and development of each individual and of society as a whole. This is what will make us free. In the consumer's format, there can be no real freedom for a person. Exploitation of the majority by a few individuals. But even those few individuals are themselves enslaved by this format. Therefore, not a single person has freedom in the consumer's society. It is only in the creative society that a person can attain true freedom. Wasn't that amazing? First of all, I'd like to say thank you to a large international team of economists
প্রথমেই আমি বলতে চাই অর্থনীতিবিদদের একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক দলকে ধন্যবাদ জানাই ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালে অর্থনীতির এমন একটি পরিষ্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপনের জন্য। আজ আমরা আলেক্সি প্রুডকভ, দুবাইয়ের একজন উদ্যোক্তা এবং নেদারল্যান্ডসের একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ জোনাথন রিভাতের সাথে কথা বলব এবং আমরা নতুন অর্থনৈতিক মডেল সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি। এটা স্পষ্ট যে নতুন অর্থনৈতিক মডেল থেকে সবাই উপকৃত হবে। একটি 10,000 মৌলিক আয়, একটি প্রশস্ত, আরামদায়ক বিনামূল্যে বাড়ি, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সর্বোচ্চ মানের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করবে। এবং দেখা যাচ্ছে যে নতুন অর্থনৈতিক মডেলে এটি সমস্ত সরবরাহ করা সমস্যা নয়। কিন্তু কেন আমরা আগে এই ধরনের পদ্ধতির কথা শুনিনি? আমরা সবাই শুধুমাত্র ভোগবাদী বিন্যাসের বিদ্যমান মডেলের সীমার মধ্যে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং খুব কমই মানুষ এই সত্য যে বিন্যাস নিজেই পরিবর্তন করা যেতে পারে তাই বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে চিন্তা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটি কেবল সম্ভব নয়, বর্তমান ব্যর্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট অন্তহীন সংকটের পরিণতির সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেয়েও অনেক সহজ। ঋণ, চাকরি হারানোর ভয় এবং অর্থের অভাবে আজ আমরা সবাই ভোগবাদী বিন্যাসে দাস হয়ে আছি। আমরা আমাদের পছন্দ করি না এমন চাকরিতে কাজ করি শুধুমাত্র। প্রথমেই আমি বলতে চাই অর্থনীতিবিদদের একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক দলকে ধন্যবাদ জানাই ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ক্রান্তিকালে অর্থনীতির এমন একটি পরিষ্কার এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপনের জন্য। আজ আমরা আলেক্সি প্রুডকভ, দুবাইয়ের একজন উদ্যোক্তা এবং নেদারল্যান্ডসের একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ জোনাথন রিভাতের সাথে কথা বলব এবং আমরা নতুন অর্থনৈতিক মডেল সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি। এটা স্পষ্ট যে নতুন অর্থনৈতিক মডেল থেকে সবাই উপকৃত হবে। একটি 10,000 মৌলিক আয়, একটি প্রশস্ত, আরামদায়ক বিনামূল্যে বাড়ি, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং সর্বোচ্চ মানের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করবে। এবং দেখা যাচ্ছে যে নতুন অর্থনৈতিক মডেলে এটি সমস্ত সরবরাহ করা সমস্যা নয়। কিন্তু কেন আমরা আগে এই ধরনের পদ্ধতির কথা শুনিনি? আমরা সবাই শুধুমাত্র ভোগবাদী বিন্যাসের বিদ্যমান। This will create an enormous solvent demand. Just imagine the economy will receive as much as money in a month as the current world economy produces in a whole year. Money will permanently stimulate the economy, and it will be no longer laying dead weight in an account of several people, because there will be a limitation of wealth, and there won't be any risk of someone having বিদ্যমান মডেলের সীমার মধ্যে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছি এবং খুব কমই মানুষ এই সত্য যে বিন্যাস নিজেই পরিবর্তন করা যেতে পারে তাই বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে চিন্তা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটি কেবল সম্ভব নয়, বর্তমান ব্যর্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট অন্তহীন সংকটের পরিণতির সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চেয়েও অনেক সহজ। ঋণ, চাকরি হারানোর ভয় এবং অর্থের অভাবে আজ আমরা সবাই ভোগবাদী বিন্যাসে দাস হয়ে আছি। আমরা আমাদের পছন্দ করি না এমন চাকরিতে কাজ করি শুধুমাত্র আমাদেরকে ক্ষুধার্ত থেকে মৃত্যু থেকে বাঁচানোর জন্য। এবং ইতিমধ্যেই ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে রূপান্তরের সময় প্রত্যেকেই আর্থিকভাবে স্বাধীন এবং স্বাধীন হবে। একটি শর্তহীন মৌলিক আয় আমাদের বেঁচে থাকার পরিবর্তে জীবন উপভোগ করার অনুমতি দেবে। এটি একটি বিশাল দ্রাবক চাহিদা তৈরি করবে। শুধু কল্পনা করুন, বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতি পুরো বছরে যত অর্থ উৎপাদন করে অর্থনীতি এক মাসে তত বেশি অর্থ পাবে। As a result, we will get an economy without crisis and inflation. During the transitional period to the creative society, the entire world economy will function as a unified system, as opposed to the current fragmented approach, where everyone is focused solely on their own profit and self-interest. And today's economy has been very accurately by John Perkins, who calls today's economy the economy of death. He writes about it in his best-selling book, The Confessions of the Economic Hitman. So John Perkins is a specialist who knows the consumer's format system from the inside out. He understands more than anyone that the current economy system leading us all down a blind alley. It has been a pleasure to meet him, and we're delighted to have him today with us. John, the floor is yours. So, welcome to Global Crisis, There Is a Way Out. I personally am very happy to be here. I'm John Perkins. I have a background. আজকের অর্থনীতি জন পার্কিন্সের বইগুলিতে খুব সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি আজকের অর্থনীতিকে মৃত্যুর অর্থনীতি বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তার সর্বাধিক বিক্রিত বই কনফেশনস অফ অ্যান ইকোনমিক হিটম্যানে এটি সম্পর্কে লিখেছেন। জন পার্কিন্স একজন বিশেষজ্ঞ যিনি ভিতর থেকে ভোগবাদী বিন্যাস সিস্টেম জানেন। তিনি যে কারো চেয়ে বেশি বোঝেন যে বর্তমান অর্থনীতি আমাদের একটি অন্ধগলিতে নিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে দেখা করে আমরা আনন্দিত এবং আজ তাকে আমাদের সাথে পেয়ে আমরা আনন্দিত। জন, আপনি মেঝে আছে।
People know this everywhere. And so those are all symptoms of the death economy. We know we've got to turn this around. We've got to create an economic system that works. It's an illusion to think that we don't have power. We in some respects, we're living in this illusory society where everybody's told, and the advertising tells us, and politicians tell us that somebody else has the power. We have to turn to them. But the fact of the matter is, if you look at the people who've changed, whoever your heroes are, these are just human beings. And when they started, they didn't know they were going to become heroes. They didn't know they were going to become world known. And you may not become world known, or you may not want to be, but you can play an incredible role. And once you get started doing this, বিশ্ব সংকটে স্বাগতম একটি উপায় আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানে খুব খুশি। আমি জন পার্কিন্স। আমি একটি প্রধান কনসাল্টিং ফার্মে একটি প্রধান অর্থনীতিবিদ হিসেবে একটি পটভূমি আছে, কিন্তু সম্ভবত আমি একটি অর্থনৈতিক হিটম্যান হিসেবে ভালো পরিচিত করছি। সারা বিশ্বের মানুষ বুঝতে পারে যে আমরা এখন যে সিস্টেমটি কাজ করছি না। আমি প্রায় প্রতিটি মহাদেশে বিভিন্ন দেশে কথা বলার সুযোগ দিয়ে আশীর্বাদ করছি। এবং আমি যেখানেই যাই, আমি দেখি যে লোকেরা বুঝতে পারে যে, আপনি জানেন, আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন বন্ধ করতে হবে। প্রজাতির বিলুপ্তি বন্ধ করতে হবে, পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ করতে হবে, মানুষ সর্বত্র এই জানেন। এবং তাই এইসব মৃত্যু অর্থনীতির লক্ষণ। আমরা জানি আমরা এই ঘুরিয়ে আছে। আমাদের একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যা কাজ করে। এটা মনে করা একটি বিভ্রম যে আমরা ক্ষমতা নেই। আপনি জানেন, কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই মায়ামা সমাজে বাস করছি, যেখানে সবাইকে বলা হয় এবং বিজ্ঞাপন আমাদের বলে এবং রাজনীতিবিদরা আমাদের বলে যে অন্য কারো ক্ষমতা আছে, আমাদের তাদের দিকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বিষয়টি সত্য, আপনি যদি সেই লোকদের দিকে তাকান যারা পুরো ইতিহাস পরিবর্তন করেছে, আপনার নায়ক যে কেউ, তারা কেবল মানুষ। এবং যখন তারা শুরু করেছিল, তারা জানত না যে তারা নায়ক হতে চলেছে, তারা জানত না যে তারা বিশ্বের পরিচিত হতে যাচ্ছে। এবং আপনি বিশ্বের পরিচিত হতে পারে না, অথবা আপনি হতে চান না, কিন্তু আপনি একটি অবিশ্বাস্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। এবং একবার আপনি এটি করা শুরু করলে, এটি যে সন্তুষ্টি নিয়ে আসে তা অসাধারণ। interconnected global system that we're participating in is amazing. Thank you. I appreciate what you're doing. John, thank you so much for sharing with us your vision of the economy and your observations that people from all over the world feel the need for this change. After all, nothing will change without people's demand. It is very encouraging to see that people who really understand the economy realize that we need creative society where the economy will improve everyone's life, and it will create the conditions in which we can truly live rather than just survive. যখনই আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের পরিবর্তন করতে হবে, এবং আমরা এই পরিবর্তনগুলি প্রযোগ করতে শুরু করি, এবং আমরা এই পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়ন করতে শুরু করি, সেখানে সর্বদা ধাক্কা থাকে, কারণ স্থিতাবস্থা মনে করে যে তারা পরিবর্তন চায় না। এবং সামান্য তারা এমনকি খুব ধনী এবং জানেন না সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ রাজনৈতিক, তারা বিপদে আছে। তারা অনেক ঝামেলায় আছে। পৃথিবী বিপদে পড়েছে, তাই তারা বিপদে পড়েছে, কিন্তু তারা পিছনে ধাক্কা হবে। এবং এটি ঐতিহাসিক, আপনি জানেন। কিন্তু যখনই এই ধরনের ধাক্কা আছে, আমরা এটা থেকে শক্তি নিতে পারেন। আমরা বুঝতে পারি যে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে, কারণ তারা জানে যে আমরা জিতছি। এবং এটা কোনো ব্যাপার না কোনো দেশ থেকে আপনি শিলাবৃষ্টি, আপনার ধর্ম কি বা আপনার জাতীয়তা বা আপনার সংস্কৃতি বা আপনার ত্বকের রং বা অন্য কিছু। আমরা সবাই একসাথে আছি, এবং আমরা এই সত্যে ঐক্যবদ্ধ যে আমরা সবাই মৃত্যুর অর্থনীতি দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েছি। সুতরাং আসুন স্বীকার করি যে এটি একীভূত করা, একটি জীবন অর্থনীতি বিকাশ করাও গুরুত্বপূর্ণ, এটা ঘটছে। এবং আপনার মতো মানুষ, এবং আমি এবং এই মহৎ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী সবাই যে অংশ। এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়। এই অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এবং আমরা কি একটি আশ্চর্যজনক সময় আছি। এবং আপনি জানেন, এই আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বব্যাপী সিস্টেমের মতো যা আমরা অংশগ্রহণ করছি, তা হলো আমাজিন। ধন্যবাদ। আপনি কি করছেন, আমি কৃতজ্ঞ। In the transition period to the creative society, all financial information will be transparent and open to general public. We will be able to implement this by using the latest technology that will control and monitor any illegal money laundering schemes. This will make all illegal activities impossible. Simply put, corruption will be eradicated. And the best part about this, that we don't even have to invent this technology. It already exists.
This is the Voskhod multipurpose complex by XP Energy. জন, অর্থনীতি সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার পর্যবেক্ষণ যে সারা বিশ্বের মানুষ পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করে। সর্বোপরি, জনগণের চাহিদা ছাড়া কিছুই পরিবর্তন হবে না। এটা দেখতে খুবই উৎসাহজনক যে লোকেরা যারা সত্যিকার অর্থে অর্থনীতি বোঝে তারা বুঝতে পারে যে আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রয়োজন যেখানে অর্থনীতি প্রত্যেকের জীবনকে উন্নত করবে এবং এটি এমন পরিস্থিতি তৈরি করবে যেখানে আমরা বেঁচে থাকার পরিবর্তে সত্যিকার অর্থে বেঁচে থাকতে পারি। হ্যাঁ, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা সর্বাধুনিক এআই প্রযুক্তির সাথে বিশ্বস্তরের পরিকল্পনা ব্যবহার করব। আজ কর্পোরেশনগুলি বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যবহার করছে এবং এটি অসাধারণ ফলাফল দিচ্ছে। সফল এবং কার্যকর পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু কর্পোরেশনের আয় সমগ্র দেশের জিডিপির চেয়ে বেশি হয়ে যায়। এই ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা করা হলে আমরা কি ফলাফল অর্জন করব তা কল্পনা করুন। এবং এটি একটি একক লক্ষ্যে লক্ষ্য করা হবে, প্রতিটি মানুষের জীবনকে উন্নত করা। হ্যাঁ, আজ আমরা একটি নতুন অর্থনীতি গড়ে তুলতে পারি, কারণ এটি ঘটানোর জন্য আমাদের কাছে সমস্ত প্রযুক্তি রয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলি থাকা আমাদের সমাজে সত্যিকারের স্বশাসন বাস্তবায়নের অনুমতি দেবে। আধুনিক মানবতার এমন অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি, কারণ কর্তৃপক্ষ সর্বদা সেখানে ছিল এবং কিছু লোকের হাতে ক্ষমতা সর্বদা ব্যক্তিগত আর্থিক লাভের জন্য তার অতিরিক্ত ভোগের দিকে পরিচালিত করে। এটি ছায়াময় স্কিম এবং সাধারণ জনগণের কাছ থেকে তথ্য গোপন করার মাধ্যমে করা হয়। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে পরিবর্তনের সময় সমস্ত আর্থিক তথ্য স্বচ্ছ এবং সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত হবে। আমরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব, যা যে কোনো অবৈধ মানি লন্ডারিং স্কিম নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণ করবে। এটি সমস্ত অবৈধ কার্যকলাপকে অসম্ভব করে তুলবে। সহজ কথায় দুর্নীতি দূর হবে। এবং সবচেয়ে ভালো অংশ হল যে আমাদের এই প্রযুক্তিটি আবিষ্কার করতে হবে না, এটি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান। এটি চ্যাপনোড দ্বারা ভোসখোদ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স। সাথে থাকুন, কারণ আমরা এই প্রযুক্তি নিয়ে একটু পরে বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের অর্থনীতিকে ভিন্নভাবে কাজ করার জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন তা আমাদের কাছে রয়েছে। অনুপস্থিত একমাত্র জিনিস ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। Licensing and the VAT on each port of the tractor. The tractor needs gasoline to run, and the most of the price of the gasoline, again, taxes and other duties. So next, farmer needs seeds and fertilizers, for which he again pays taxes. এবং আমি যে ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ট্রানজিশন পিরিয়ডের ইকোনমিক মডেলে দাম কমে যাবে তা দেখে হতবাক হয়েছিলাম। আমার জীবনে কখনো দাম কমতে দেখিনি। আমি ভাবিনি এটা সম্ভব। দেখা যাচ্ছে যে শুধু দামই কমবে না, পণ্যের মানও উন্নত হবে। হ্যাঁ, এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ট্রানজিশন পিরিয়ডে দাম কমানোর প্রধান ফ্যাক্টর হবে মুক্ত শক্তি। এবং দ্বিতীয় মূল কারণ হল করের অনুপস্থিতি। আজ মূল্যস্ফীতির কারণে দাম বৃদ্ধি পায়, সেই সাথে ক্রমবর্ধমান কর যা একটি পণ্যের মূল্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তৈরি করে। জোনাথন, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ তৈরি করে। জোনাথন, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আসুন সেই হ্যামবার্গার থেকে বানটি নেওয়া যাক যা আমরা ভিডিওতে বলেছি। এটা এত দাম কেন? টপ পরে, এটা শুধু ময়দা এবং জল। এটা কিভাবে $2 খরচ হতে পারে? আপনি কি জানেন যে আপনি যদি দামের বাইরে ট্যাক্স নেন তবে এটি কমপক্ষে 3 গুণ সস্তা? তাহলে কিভাবে এই চতুর্থ ট্যাক্সেশন স্কিমটি ভোগবাদী ফরম্যাট অর্থনীতিতে কাজ করে? এর বিস্তারিতভাবে তাকান। এই বান তৈরিতে ব্যবহৃত গম বাড়াতে হলে আপনাকে জমি ভাড়া নিতে হবে। কৃষক জমির উপর কর দেয়। জমিতে কাজ করার জন্য তার একটি ট্রাক্টর দরকার। যখন তিনি এটি কেনেন তিনি আবার ট্যাক্স দেন ভ্যাট। ট্রাক্টরের খরচের মধ্যে আরও বেশ কিছু ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেমন উদ্ভাবন কর, লাইসেন্সিং ফি এবং ট্রাক্টরের প্রতিটি অংশের উপর ভ্যাট। ট্রাক্টর চালানোর কর, লাইসেন্সিং ফি এবং ট্রাক্টরের প্রতিটি অংশের উপর ভ্যাট। ট্রাক্টর চালানোর জন্য পেট্রোল প্রয়োজন এবং এর বেশিরভাগ দাম কর এবং আবগারি শুল্ক দ্বারা গঠিত। পরবর্তীতে কৃষকের বীজ এবং সার প্রয়োজন, যার জন্য সে আবার কর প্রদান করে। তিনি কাজ করার জন্য লোকদের নিয়োগ করেন, তিনি তাদের মজুরির উপর মজুরি এবং কর দেন এবং জনগণ তাদের মজুরি পায় এবং তাদের উপরও কর দেয়। কর প্রদান সেখানে থামে না। কৃষক শস্য লিফটে শস্য সরবরাহ করে এবং কর প্রদান করে। এরপরে শস্যটি ময়দায় প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। এর জন্য শক্তি প্রয়োজন, যার মূল্য ভ্যাট ছাড়াও ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত করে। তারপর বানমেকারে ময়দা পরিবহনের জন্য আপনার একটি গাড়ির প্রয়োজন। এর মূল্যে ইতিমধ্যেই প্রচুর ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও আপনাকে এটি পূরণ করতে হবে, যা আরও একটি ট্যাক্স বহন করে এবং ড্রাইভারকে তার কাজের জন্য অর্থ প্রদান করে, যিনি তার বেতন থেকে ট্যাক্সও প্রদান করেন। সুতরাং ময়দা একটি বেকারিতে যায়, উদাহরণস্বরূপ একটি ছোট ব্যক্তিগত বেকারিতে। এমনকি যদি বেকারি ভবনটির মালিক হয়, তবুও এটি জ্বালানি, গ্যাস এবং বিদ্যুৎ বিল ছাড়াও ভূমি কর প্রদান করে। এবং আমরা ইতিমধ্যে জানি যে এটিতেও ট্যাক্স রয়েছে। উৎপাদনে কর্মরত লোক আছে যারা তাদের মজুরি পায়, তাদের মজুরির উপর কর দেয় এবং এই মজুরি থেকে কর্মচারীরা আরও একবার কর দেয়। With taxes being just another ingredient in the recipe of a consumer society.
You know, even bakers who are dealing with dough all day have most of it being taken out of their pockets after paying all those taxes. I guess we all can agree that it is time for a new recipe of the economic এখন model কল্পনা করুন where আপনি একটি individuals সাধারণ বান কিনতে একটি বেকারিতে যান কিন্তু এটি কি একটি ভ্রমণ করেছে এটি এমনকি শেলফে আঘাত করার আগে এটি তৈরির প্রতিটি পর্যায়ে কর দেওয়া হয়েছে তার চেয়েও বড় কথা একই ট্যাক্সেশন স্কিমের আওতায় চলে দোকান সুতরাং আপনি এই ট্যাক্সযুক্ত বানটি কিনুন এবং আপনার কষ্টার্জিত মজুরি থেকে এটির উপর দোকানের কর পরিশোধ করুন যা ইতিমধ্যেই কর দেওয়া হয়েছে এ যেন করের মাতৃজস্কা পুতুল এবং ঈশ্বর নিষেধ করুন যদি সেই বানটি আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্য দোকানে যাওয়ার পথে সীমান্ত অতিক্রম করে তবে আপনি ডেলিভারি এবং শুল্ক ফিতেও ট্যাক্স দিতে হবে এই মুহূর্তে আপনি আশ্চর্য হন যে এটি সত্যি একটি বান বা এটি কোনো ধরনের ট্যাক্স ট্রোজান ঘোড়া কিনা ভোক্তা সমাজের রেসিপির আরেকটি উপাদান কর সহ একটি সাধারণ বান যে যাত্রা করেছে সে সম্পর্কে চিন্তা করা আশ্চর্যজনক আপনি জানেন এমনকি বেকাররা যারা সারাদিন আটা নিয়ে কাজ করে তাদের বেশিরভাগ ট্যাক্স দেওয়ার পরে তাদের পকেট থেকে নেওয়া হয় আমি অনুমান করি আমরা সকলেই একমত হতে পারি যে অর্থনৈতিক মডেলের একটি নতুন রেসিপির সময় এসেছে যেখানে ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার সাথে ব্যক্তিরা করমুক্ত হবে এবং আপনি এই তিক্ত স্বাদ সম্পর্কে ভুলে যাবেন Daughter, you must know, understand, and navigate in this world. So look, here is what taxes are. I beat off 20% of the ice cream. This is what they call VAT, value added tax of 20%. And what I've bitten off now is your income tax of 40%. So all you're left with is this part. Dad, screw you and your taxes. I want to live in the creative society. Well, that ice cream analogy really gives us a taste of the crazy world we live in. I'm really tired of this bitter flavor. I'll never look at the ice cream without thinking, screw you, consumer society. We all want creative society. Consumer society is funny at first glance, but it's hard scoop to swallow. Even a child understands the unfairness of it all. And we really need to change the format to the creative one. Yes, from the first day of the transition period into the creative society, everything will be different. Prices will go down because there will be no for small and medium-sized businesses. Electricity will be free, resources will be free, the license will be free because all the advanced technology belongs to the society. Just imagine how this will change people's lives. For example, instead of conventional methods of growing wheat, a farmer will be able on a vertical farm, which allows to increase the yield by 600 times per square meter. As a result, we will get flowers, which is many times ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ট্রানজিশন পিরিয়ডের প্রথম দিন থেকে সবকিছু আলাদা হবে দাম কমবে কারণ ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসার জন্য কোনো কর থাকবে না বিদ্যুৎ বিনামূল্যে থাকবে সম্পদ বিনামূল্যে থাকবে লাইসেন্স থাকবে বিনামূল্যে কারণ সমস্ত উন্নত প্রযুক্তি সমাজের অন্তর্গত শুধু কল্পনা করুন কিভাবে এটি মানুষের জীবন পরিবর্তন করবে উদাহরণস্বরূপ গম বাড়ানোর প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে একজন কৃষক এটি একটি উল্লম্ব খামারে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন যা প্রতি বর্গমিটারে 600 গুণ বৃদ্ধি করতে দেয় ফলে আমরা ময়দা পাবো যা অনেক গুণ কম কারণ জমি ভাড়ার প্রয়োজন নেই ট্রাক্টরের প্রয়োজন নেই পেট্রোলের প্রয়োজন নেই অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন নেই কারণ এটি একটি বন্ধ চক্রে চলে 4 শস্য তহবিল এবং কর্মীদের বেতনের জন্য আপনাকে কেবলমাত্র অর্থ প্রদান করতে হবে আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে এটি কিভাবে আমাদের খাদ্য উৎপাদনের উপায় পরিবর্তন করে এটি কীটনাশক এবং ক্ষতিকারক পদার্থের ব্যবহার ছাড়াই উচ্চমানের হয়ে উঠবে এবং এটি পরিবেশের উপর বোঝাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে যা বিশাল আবাদযোগ্য জমি সহ পৃথিবীকে নিঃশেষ করা বন্ধ করবে এবং এখানে কেন পণ্যের দাম কমবে এই প্রশ্নের উত্তর যখন তাদের গুণমান কেবল উন্নত হবে
একদম ঠিক। এবং এই মৌলিক পরিবর্তনগুলি প্রতিটি সেক্টরকে রূপান্তরিত করবে। কারণ ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে সবকিছুই মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। আইন অনুযায়ী কারো জীবন খারাপ করার অধিকার কারো থাকবে না। আর তাতে কোনো লাভ হবে না। পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি করা হবে যে অন্য কারো জীবনকে উন্নত করে আপনি শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকেও উন্নত করবেন। এবং আমাদের শিশুরা এমন সমাজে বড় হওয়া প্রথম প্রজন্ম হবে যেখানে এটি স্বাভাবিক হবে। এটি আমাদের দায়িত্ব এবং এটি ঘটানোর ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। And our children will be the first generation to grow up in a society where it will be natural to make it happen. So now you know what benefits are guaranteed to every person in a creative society. And you also know that it is economically possible. For all the advantages we discussed to become a reality, it is necessary to adopt this economic model worldwide. Its implementation is only possible with a change of society from a consumerist format to a creative one. Only in this case will it work. We have just received an answer to a crucial question that is often asked. Where will the money come from? তাই এখন আপনি জানেন যে একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য কি কি সুবিধা নিশ্চিত করা হয় এবং আপনি এটাও জানেন যে এটি অর্থনৈতিকভাবে সম্ভব। বাস্তবে পরিণত হওয়ার জন্য আমরা আলোচনা করেছি এমন সমস্ত সুবিধার জন্য বিশ্বব্যাপী এই অর্থনৈতিক মডেলটি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর বাস্তবায়ন কেবলমাত্র একটি ভোগবাদী বিন্যাস থেকে সৃজনশীল সমাজে পরিবর্তনের মাধ্যমেই সম্ভব। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে এটি কাজ করবে। আমরা এইমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি যা প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা হয়। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবার জন্য অর্থ কোথা থেকে আসবে? নতুন অর্থনীতির জন্য ধন্যবাদ, প্রতিটি মানুষকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে। আপনি ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে এই সুবিধা ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ট্রানজিশন পিরিয়ডে পাওয়া যাবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে একটি নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনে প্রবেশ করবে যা মানুষের ভবিষ্যৎকে আমূল পরিবর্তন করবে। আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রতিটি ব্যক্তির জন্য 100 স্বাস্থ্য এবং রোগের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ঘোষণা করি। এবং আরও কিছু আছে যা আপনাকে চমকে দেবে। এটি 1500 বছর পর্যন্ত জীবনের বর্ধিতকরণ। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনি এটা ঠিক শুনেছেন এবং এটি একটি রূপকথার গল্প নয়। বিজ্ঞান ইতিমধ্যে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরনের প্রযুক্তি সম্ভব এবং এই উন্নয়নগুলি ইতিমধ্যেই চলছে। এর বাস্তবায়ন থেকে যা আমাদের আলাদা করে তা হল ক্রিয়েটিভ সোসাইটির অনুপস্থিতি। সুতরাং এই প্রযুক্তি কি আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা সহজভাবে এটিকে বলি বডি রিজেনারেশন ক্যাপসুল। এই সাধারণ নামের পিছনে লুকিয়ে আছে চমৎকার ক্ষমতা। আমরা আপনাকে এই প্রযুক্তির কার্যাবলীর একটি উপস্থাপন করতে চাই যা আপনার মনকে উড়িয়ে দেবে। এটি কতটা অবিশ্বাস্য তা আপনি নিজের জন্য দেখার আগে আমি লক্ষ্য করতে চাই যে ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আপনি এটি আপনার বাড়িতে বিনামূল্যে পাবেন। এই মুহূর্ত থেকে আপনার নতুন জীবন শুরু হবে। আমি বুঝতে পারছি আপনি আরও জানতে আগ্রহী, তাই আমরা আপনাকে উপস্থাপনাটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। You will receive it for free in your home. From this moment on, your new life will begin. I understand you are eager to learn more, so we invite you to watch the presentation. সুদি, আমার জন্য কোনো খবর? পুনর্জন্ম ক্যাপসুল ইনস্টল করা হয়েছে এবং কনফিগার করা হয়েছে। এটি আপনার ব্যক্তিগত চিকিৎসা সহকারীর সাথেও সিনক্রোনাইজ করা হয়েছে। শান্ত। কুডি, আমি একটি চকলেট মিল্কশেক চাই। কেবি খাচ্চাক থেকে রেসিপি? হ্যাঁ, সেই মিল্কশেক আশ্চর্যজনক। সম্পন্ন। কি দারুণ! আপনি সত্যিই একটি সৌন্দর্য। আমি তারা আমার সব নকশা পরামর্শ বাস্তবায়ন দেখতে। বিস্ময়কর। শুভেচ্ছা, আমি প্রথম প্রজন্মের পুনর্জন্মের ক্যাপসুল। আপনি কি শরীরের পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া সহ্য করতে চান?
আমি কি আছে? আপনার ব্যক্তিগত চিকিৎসা সহকারী তথ্য বিশ্লেষণ করার সময় আমি আবিষ্কার করেছি যে আপনি 1 বছর বয়সে একটি ফ্র্যাকচারে ভুগেছিলেন। এটি নিরাময় হয়েছে, কিন্তু সামান্য স্থানচ্যুতি রেখে গেছে যা আপনার জয়েন্টকে বিকৃত করেছে। ব্যায়াম করলে ব্যথা এবং জয়েন্ট কার্টিলেজের সম্ভাব্য ক্ষতি হয়। আপনার অ্যাপেন্ডিক্স অপসারণের জন্য আপনার 16 বছর বয়সে যে অস্ত্রোপচার হয়েছিল তা আপনার ত্বকে একটি দাগ রেখে গেছে। আপনার ঘন ঘন ভারসাম্যহীন খাদ্য আপনার শরীরকেও নষ্ট করে দিয়েছে। আমি সমস্ত পরিণতি দূর করতে পারি এবং আপনার শরীরকে তার নিখুঁত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারি। আপনি কি চিকিৎসা শুরু করতে চান? হ্যাঁ, আমার ধারণা তাই। কিন্তু প্রথমে আমি আপনার সম্পর্কে আরো জানতে চাই। আমি কি উপস্থাপনা ভিডিও শুরু করব? হ্যাঁ, এগিয়ে যান। প্রথম প্রজন্মের 1.0 এর পুনর্জন্ম ক্যাপসুল। রিজেনারেশন ক্যাপসুল হলো আপনার শরীরের জন্য একটি অনন্য দৈনিক ব্যাপক পরিচর্যা যার মধ্যে রয়েছে আপনার শরীরের রোগ নির্ণয়, মানসিক ব্যাধি ব্যতীত যে কোনো রোগের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা, হারানো শরীরের অংশ এবং অঙ্গ পুনরুদ্ধার, আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী শরীরের গঠন, স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি এবং অঙ্গরাগ শরীরের যত্ন। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতির জন্য ধন্যবাদ। আপনি কেবল আপনার শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবেন না, আপনার জীবনকে 1005 বছর পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারবেন। রিজেনারেশন ক্যাপসুল তথ্যগত এবং শারীরিক পর্যায়ে কাজ করে। শারীরিক স্তরে রিজেনারেশন ক্যাপসুল আপনার শরীরের যে কোনো পরজীবী, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা টক্সিন শনাক্ত করবে, সেগুলি থেকে শক্তি আহরণ করবে এবং আপনার জন্য দরকারি উপাদান রূপান্তর করবে। এটি জরুরিভাবে রক্তের জমাট বাঁধা, রক্তক্ষরণ বা পাথরের মতো কোনো রোগগত পরিবর্তন দূর করতে পারে, প্রদাহ দূর করে এবং শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ ও টিস্যু পুনরুদ্ধার করে। এই প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ। গোসল করা বা দাঁত ব্রাশ করার মতো স্বাস্থ্যকর পদ্ধতির আর প্রয়োজন নেই। এপিথেলিয়াল কণা বা কোনো ময়লা প্রাথমিক কণাতে ভেঙে যাবে এবং আপনার শরীরকে রূপান্তরিত করার জন্য দরকারি বিল্ডিং উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হবে। তথ্যগত স্তরে হেলথ ক্যাপ পুনরুজ্জীবিত করে, কারণ এতে শরীরের কিভাবে কাজ করা উচিত সে সম্পর্কে সমস্ত তথ্য রয়েছে। ক্যাপসুল শুধুমাত্র ডিএনএর ভিতরের প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে এবং কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে মাত্র 1 পিক্সেল সংশোধন করে, বাকিটা নতুন তথ্য অনুযায়ী জীব নিজেই করে। অপ্রয়োজনীয় সবকিছু মুছে ফেলা হয় এবং প্রয়োজনীয় সবকিছু যোগ করা হয়। এই প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ। আপনি আপনার চেহারা পরিবর্তন করতে পারেন, আপনার উচ্চতা, ওজন, শরীরের ভলিউম পরিবর্তন করুন এবং অঙ্গ এবং অঙ্গগুলির পুনর্জন্মের জন্য একটি প্রোগ্রাম সেট করুন। অতিরিক্ত কোয়ান্টাম স্তরে তথ্য পরিবর্তন করে আপনি একটি কোষ তৈরি করতে পারেন, সেই সাথে পুরো শরীরকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং দীর্ঘ জীবনযাপন করতে পারেন। তদুপরি পুরো প্রক্রিয়াটি মাইক্রো লেভেলে সঞ্চালিত হয়, সম্পূর্ণ ব্যথাহীন এবং আপনার জন্য নিরাপদ। রিজেনারেশন ক্যাপসুলের জন্য ধন্যবাদ। যে কোনো রোগাক্রান্ত অঙ্গ তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা যায় এবং এর কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা হবে। আপনার হৃদয়কে অন্য কারোর সাথে প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন নেই যাতে এটি স্পন্দন শুরু করে। রিজেনারেশন ক্যাপসুলটিতে প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম চালানোর জন্য এটি যথেষ্ট। এখন আপনি যে কোনো চেহারা চয়ন করতে পারেন। পুরো শরীরকে রূপান্তরিত করতে নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তনের স্কেলের উপর নির্ভর করে সময় লাগে শরীরের জন্য ডিএনএতে নতুন তথ্য অনুসারে রূপান্তরিত হতে। মানবদেহে দৈহিক রূপান্তর ঘটে 9 থেকে 14 মাসের মধ্যে। আপনার ক্যাপসুলে পুনরুজ্জীবন এবং জীবন টেকসই প্রোগ্রাম শুরু করুন এবং প্রতিদিন আপনি আপনার প্রোগ্রাম দ্বারা সংজ্ঞায়িত জৈবিক যৌবন বয়সে না পৌঁছানো পর্যন্ত আপনি সুস্থ, তরুণ এবং শক্তিশালী বোধ করবেন। তরুণ ও সুস্থ শরীরে মানুষের আয়ু গড়ে 1500 বছর পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনার শরীরের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে পারেন। ক্যাপসুল প্রযুক্তি আপনাকে যে কোনো শারীরিক ধরন, পেশির সন এবং প্রশিক্ষণের স্তর সহ একজন ক্রীড়াবিদ হতে এবং আপনার দ্বারা নির্ধারিত পরামিতি অনুসারে এই ফর্মটি বজায় রাখতে দেয়। ব্যায়াম করার জন্য আপনাকে কোনো ব্যক্তিগত সময় ব্যয় করতে হবে না। সকালে ক্যাপসুলে কাটানো মাত্র 30 সেকেন্ডের ওয়ার্কআউটের ঘন্টা প্রতিস্থাপন করতে পারে, আপনার ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য সময় মুক্ত করে। স্বাস্থ্যবিধি সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় পদ্ধতি রূপান্তর প্রোগ্রামের সাথে একযোগে সঞ্চালিত হয়। ক্যাপসুল প্রযুক্তি ব্যবহার করা খুবই সহজ এবং সবার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপনার ব্যক্তিগত প্যারামিটার এবং পছন্দ সম্পর্কে তথ্য ইউনিফাইড ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা হবে। আপনি যখন ভ্রমণ করেন বিশ্বের যে কোনো জায়গায়, আপনি অন্য কোনো ক্যাপসুল দিয়ে আপনার ব্যক্তিগত প্রোগ্রাম সক্রিয় করতে পারেন। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো আপনার ব্যক্তিগত কোড ব্যবহার করা এবং একটি নিখুঁতভাবে টিউন করা ক্যাপসুল আপনার পরিষেবাতে রয়েছে। দ্য রিজেনারেশন ক্যাপসুল হলো একটি উদ্ভাবনী প্রযুক্তি যা আপনাকে কয়েক বছর ধরে সুস্থ ও তরুণ থাকতে দেয়। কোনো রোগ সম্পর্কে ভুলে যান এবং আপনার জীবনের মান উন্নত করুন।
আমরা আপনাকে একটি সৃজনশীল ব্যবহার কামনা করি। কি দারুণ, সেটা খুবই ভালো। তাহলে আপনি কি সত্যিই সমস্ত রোগ নিরাময় করতে পারেন? হ্যাঁ, আসলে বেশিরভাগ রোগ সংক্রমণের কারণে হয়। আমি খুব দ্রুত তাদের নির্মূল করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আলঝেইমার রোগ একটি পরজীবী সংক্রমণের কারণে হয়। এই মাইক্রোপ্যারাসাইটগুলি নিজেদের চারপাশে ক্যালসিয়ামের আবরণ তৈরি করে, যার ফলে অ্যাক্সনগুলিতে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম থাকে এবং এর ফলে নিউরন সংযোগ ভেঙে যায় এবং মস্তিষ্কের কোষের মৃত্যু ঘটে। অন্যদিকে এগুলি জীবন্ত অণুজীব, তাই আমি তাদের থেকে শক্তি আহরণ করতে পারি, অ্যাক্সনগুলি থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম অপসারণ করতে পারি এবং এটিকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে স্থানান্তর করতে পারি। তখন শরীর থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম বের হয়ে যায়। আপনার পৃথক ডিএনএ প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নিউরন পুনরুদ্ধার করা হবে। আপনি যদি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে চান, আমি সক্রিয় নিউরন তৈরি করতে এবং তাদের সংখ্যা বাড়াতে পারি। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আপনি ধীরে ধীরে বর্ধিত মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সাথে খাপ খাইয়ে নেবেন। একজন ব্যক্তির নিরাময় সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম 30 সেকেন্ড লাগে এবং তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ক্যাপসুল ছেড়ে যাবে। ওহ, এটা জেনে ভালো লাগছে যে আমাকে আলঝেইমার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু তুমি কি আমাকে সুন্দর দেখাতে পারবে? আপনি খুব সুন্দর মুখের বৈশিষ্ট্য এবং শরীরের আকৃতি আছে। আপনি কি পরিবর্তন করতে চান? আচ্ছা, আমি আমার নাক দিয়ে সত্যি খুশি নই এবং আমি চাই আমার পথ ছোট ছিল। সমস্যা নেই, শুধু একটি প্রোগ্রাম নির্বাচন করুন। কি দারুণ! তাই আমাকে আর জিমে যেতে হবে না, শুধুমাত্র যদি আপনি চান, উপভোগের জন্য এবং অন্যান্য মানুষের সাথে সামাজিকীকরণের জন্য। আমি আপনার স্বাস্থ্যের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ছাড়াই আপনার শরীরের বাহ্যিক পরিবর্তন করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার অতিরিক্ত ওজন থাকে, তবে আমি আপনার টিস্যুতে চর্বি অন্তর্ভুক্ত দ্রবীভূত করতে পারি এবং অতিরিক্ত চর্বি কোষগুলি সরিয়ে দিতে পারি। প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রেখে এটি আপনার শরীরের ওজন এবং ভলিউম হ্রাস করবে। উপরন্তু, আমি আপনার পেশি ভর বাড়াতে সাহায্য করতে পারি, আপনাকে আপনার শারীরিক শক্তি এবং সহনশীলতা উন্নত করতে, সেই সাথে আপনার হাড়ের টিস্যু এবং লিগামেন্টগুলিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারি। এই সবই আপনার স্বাস্থ্যের সাথে আপোস না করেই সম্ভব। এই সম্পূর্ণ শরীরের রূপান্তর কার্যক্রম 9 থেকে 14 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে। তাহলে আমাকে আর কোনো ডায়েট ফলো করতে হবে না। আপনি যা খুশি খেতে পারেন এবং যত খুশি খেতে পারেন। আপনাকে আর কোনো ডায়েট অনুসরণ করতে হবে না। আমি আপনার শরীরে যা প্রয়োজন তা যোগ করব এবং অপ্রয়োজনীয় দূর করব। এটি দৈনিক যত্ন ফাংশনে আচ্ছাদিত এবং 30 সেকেন্ড সময় লাগবে। ক্যাপসুল ব্যবহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি? বয়স সীমাবদ্ধতা, উদাহরণস্বরূপ, কোনো সীমাবদ্ধতা আছে? সুতরাং অপেক্ষা করুন, এমনকি নবজাতকদের ক্যাপসুলে স্থাপন করা যেতে পারে। হ্যাঁ, আসলে এটা এমনকি প্রয়োজনীয়। এবং তদুপরি, ক্যাপসুল গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে সন্তানের জন্ম পর্যন্ত ভ্রূণের বিকাশকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথম কোষ বিভাজন থেকে শুরু করে ভ্রূণের বিকাশের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সর্বোপরি, এটি ইতিমধ্যে একটি জীবের মধ্যে একটি জীব। শিশুর জন্মের সাথে সাথে এটি সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং যত্নের অধীনে থাকে। এটি একটি নিখুঁত শরীর থাকবে, একটি নিখুঁত প্রোগ্রাম এবং একটি নিখুঁত প্রতিরোধ ব্যবস্থা সহ। ক্যাপসুল গর্ভাবস্থার সাথে থাকতে পারে এবং প্রসবের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ভ্রূণ এবং মাকে পর্যবেক্ষণ করে। এটি প্রসবের সময় একটি একেবারে আরামদায়ক এবং সঠিক অবস্থা তৈরি করতে পারে। এছাড়াও আমি কিছুটা বিভ্রান্ত। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের আর নিজেকে ধোয়ার দরকার নেই? তাহলে কি আমাদের হাত ধোয়ার দরকার নেই? এই আর প্রয়োজন নেই। সর্বোপরি, একটি প্রচলিত ঝরনা আপনার শরীরকে আমি যতটা নিখুঁত এবং নিরাপদে পরিষ্কার করতে পারি না। দৈনন্দিন যত্ন ফাংশনের পরে সমস্ত অতিরিক্ত এপিথেলিয়াম, জীবাণু, কানের মোম এবং অন্যান্য শারীরিক ক্ষরণ আপনার ত্বক থেকে পরিষ্কার করা হবে। এগুলি একটি মূল্যবান নির্মাণ সামগ্রী হিসাবে উপাদানগুলিতে রূপান্তরিত হবে, যা আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। আপনি যদি চান, আমি আপনার শরীরের সমস্ত অবাঞ্ছিত লোম অপসারণ করতে পারি। এখন যে আমার কাছে বেশ ভালো শোনাচ্ছে, এটা সত্যিই লোভনীয় শোনাচ্ছে, কিন্তু আমি শুধু একটু উদ্বিগ্ন। আমাদের ডিএনএ এবং শরীরের অঙ্গগুলির সাথে এই সমস্ত হেরফের করার সাথে আমি কি কোনো সময় একজন মিউট্যান্ট হয়ে উঠব? না, এটা অসম্ভব। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রথম ভিত্তি হলো মানুষের জীবনের মূল্য, যে কারণে আমার সমস্ত ফাংশন শুধুমাত্র আপনার স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলকে উন্নত এবং বজায় রাখার জন্য সেট করা হয়েছে। ওহ, প্রথম ভিত্তি, আমি কিভাবে ভুলতে পারি? এখন আপনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, আমি প্রস্তুত।
আপনি কোনো প্রোগ্রাম নির্বাচন করবেন? প্রারম্ভিকদের জন্য দৈনিক রুটিন। আমার কি শ্বাস নেওয়া উচিত নয় এবং স্থির থাকতে হবে? যে প্রয়োজন হবে না, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে সমস্ত পদ্ধতিগুলি একেবারে ব্যথাহীন এবং নিরাপদ। এখন আপনার শরীর স্ক্যান করা হচ্ছে এবং নিরাপদ। এখন আপনার শরীর স্ক্যান করা হচ্ছে। আপনার বাম মধ্যম সেরিব্রাল আর্টারি অ্যানিউরিজম আছে। যদি অপসারণ না করা হয় তাহলে রক্তক্ষরণজনিত স্ট্রোকের উচ্চ ঝুঁকি থেকে যায়। ভাস্কুলার প্রাচীরের অখণ্ডতা পুনরুদ্ধার করা। অ্যানিউরিজম অপসারণ করা হয়েছে এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি আর নেই। বাহ, এটা অবিশ্বাস্য ছিল। আপনি কি মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি সরিয়ে ফেলেছেন? হ্যাঁ, আপনার সুস্থতা নিশ্চিত করা আমার অগ্রাধিকার। দৈনন্দিন যত্ন রুটিন শুরু। এতে 30 সেকেন্ড সময় লাগবে। আপনি কি চান যে আমি আপনার প্রিয় ভিডিওটি চালু করি? হ্যাঁ। আপনার শরীরের দৈনন্দিন যত্ন রুটিন সম্পূর্ণ হয়। আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? 30 সেকেন্ড শেষ। দিন শুভ হোক। সারাদিন স্পা করার চেয়ে ভালো লাগছে। মা, হাই। দেখুন আমি কি পেয়েছি। চমৎকার দেখায়। আপনি কি এখনই চেষ্টা করেছেন? আমি 1 সপ্তাহ ধরে আমার পরীক্ষা করছি। এই অবিশ্বাস্য কিছু। আমার ক্যাপসুল আমাকে স্ট্রোক থেকে বাঁচিয়েছে। এটি একটি অ্যানিউরিজম শনাক্ত করেছে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটি সরিয়ে দিয়েছে। ভগবান, সত্যি আমি খুব খুশি যে এই ক্যাপসুলগুলি এখন সবার জন্য উপলব্ধ। সেটা সত্য। কিন্তু আপনার কি হবে? আপনি কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি এখনই স্বাস্থ্য এবং পুনরুজ্জীবন কর্মসূচির অধীনে আমার দৌড়ে এসেছি। আমার ত্বক ইতিমধ্যে উন্নত হয়েছে, দাগ চলে গেছে এবং বলিরেখা ইতিমধ্যে কমতে শুরু করেছে, দেখো। এবং সবচেয়ে ভালো অংশ হলো আমার জয়েন্টগুলোতে আর ব্যথা হচ্ছে না। অন্যদিন আমি ইচ্ছাকৃতভাবে লিফট না নিয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিলাম শুধু তা পরীক্ষা করার জন্য। এবং আমার আশ্চর্য, আমি কোনো জয়েন্টে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট অনুভব করিনি। তোমার দিকে তাকাও, মা। আপনি আমার চেয়ে দ্রুত ক্যাপসুলের হ্যাং পেয়েছিলেন। ও, এটি ব্যবহার করা এত সহজ ছিল। এটি আমাকে সবকিছু বলে। এটি আমাকে বলেছিল যে এটি পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত হতে 9 মাস লাগবে, কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই মনে করি যে আমি 25-এর মতো। ওহ মা, আমি তোমার জন্য খুব খুশি। হ্যাঁ, আমার প্রিয়। আমি খুশি যে আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করতে পেরেছি এবং এখন সমস্ত রোগ এবং বার্ধক্য অতীতের জিনিস। স্পষ্টভাবে। ওহ, আমি একটি কল পেয়েছি, দৌড়াতে হবে। বাই। তোমার সাথে পরে কথা বলবো, মা। আমি ভাবছি আমাদের বিজ্ঞানীরা আর কি আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করবেন। এটা শ্বাসরুদ্ধকর। সৃজনশীল সমাজে উন্নয়নের সম্ভাবনা সীমাহীন। Wow, what an amazing video. Imagine in the creative society, everyone will have their own capsule for regenerating the body. A capsule that will help our bodies regenerate and heal itself. This is absolutely incredible. If someone doesn't want to support the creative society after all of this information, they are simply idiots. What do you think about the technology? Yes, not only everyone will be young and healthy, but also
I will be able to finally cancel my gym membership. So, guys, stay tuned with us till the end of this forum, and you will be the first people in the world to learn about the science behind all of these technologies, these incredible technologies, and how exactly they're going to work. Then you will understand that this is not extension, this is not some science fiction, but this is almost a reality of today. All that remains for all of us to enjoy this is to build a creative society, to actually implement these technologies. We remind you that you are watching the live broadcast of the International Online Forum Global Crisis. বাহ, কি একটি আশ্চর্যজনক ভিডিও! কল্পনা করুন, ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রত্যেকের শরীর পুনর্জন্মের জন্য তাদের নিজস্ব ক্যাপসুল থাকবে। একটি ক্যাপসুল যা আমাদের শরীরকে পুনরুত্থিত করতে এবং নিজেকে নিরাময় করতে সাহায্য করবে। এটা অবিশ্বাস্য। কেউ যদি এত কিছুর পরেও ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে সমর্থন করতে না চায়, তবে তারা কেবল বোকা। আপনি এই প্রযুক্তি সম্পর্কে কি মনে করেন? আমি মনে করি এই ক্যাপসুল দিয়ে আমরা সবসময় তরুণ এবং সুস্থ থাকব, এবং অবশেষে আমি আমার জিমের সদস্যতা বাতিল করতে পারি। ফোরামে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন, এবং আপনিই হবেন বিশ্বের প্রথম মানুষ যারা এই এবং অন্যান্য অবিশ্বাস্য প্রযুক্তি কিভাবে কাজ করবে তা শিখবেন। তাহলে বুঝবেন এটা কল্পকাহিনী নয়, প্রায় আজকের বাস্তবতা। আমাদের জন্য যা অবশিষ্ট থাকে তা হল এই প্রযুক্তিগুলি বাস্তবায়নের জন্য একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলা। আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আপনি 180-টিরও বেশি দেশের মানুষ, স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সংগঠিত আন্তর্জাতিক অনলাইন ফোরাম গ্লোবাল ক্রাইসিস, সেখানে একটি উপায় আছে, এর সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন। এই মুহূর্তে এই সম্প্রচারটি 150টি ভাষায় ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা বিশ্বের জনসংখ্যার 9 দ্বারা কথ্য। আমরা এইসব করি যাতে সবাই একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। অতএব আসুন নিশ্চিত করি যে সবাই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে জানে। এই ফোরামটি এখনই সবার সাথে শেয়ার করুন, ফোরামে ভিডিও পর্যালোচনা রেকর্ড করুন, এবং হ্যাশট্যাগ ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সহ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পোস্ট করুন। ঠিক, একটি সৃজনশীল সমাজ করতে হলে আমাদের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। মনে রাখবেন, আমরা সৃজনশীল সমাজ গঠনের নির্দিষ্ট ধাপ সম্পর্কে আগে কথা বলেছিলাম। এটি তাদের শেখার এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমরা সকলেই গ্রহণ করতে পারি এমন নির্দিষ্ট পথ খুঁজে বের করার সময়। Let's consider this in detail. Creative society is built in 3 stages. The first stage is the stage of informing. The second stage is political. The third stage is the world referendum. Each of these stages implies specific steps. In essence, this is the roadmap of how we get to the creative society in a peaceful and lawful way. Let's walk through those steps together. What is our first step? Where do we start, Jason? We'll begin with the first stage, which is the hardest and the most important one, the stage of informing. That's right. The first stage in building the creative society is to inform others. After all, we can only build a creative society in the whole world, which means that firstly, all people need to learn about the opportunity before choosing it. Yes, the creative society is beneficial to everyone. So if all people learn about it and truly understand its idea, then they will definitely support it. This means that people will form an electoral demand for the creative society, and then politicians will have to fulfill it, since it is the will of the majority of people. And such politicians will surely be found if people as the electorate express their readiness to vote only for those politicians who will implement the creative society. Stage 1, informing. A person found out about creative society and wants to live this way. What exactly do we do at this stage of informing? First, a person informs others about the creative society. We start sharing information about creative society by all available legal means, through personal communication, on social media, by placing the creative society logo on your car, home facade, clothing, public transport, and so on. These are actions that are easily accessible to everyone, and to you too. If you want to live in the creative society, then tell everyone about it, and be sure to spread the word about the benefits each person will receive. Act as the characters from this next video.
Can I get a simple answer? What exactly will I get in Creative Society? In Creative Society, you won't need these papers anymore. All loans will be zeroed out, and you will be able to take a loan if you need with a zero interest rate. And a new flat of 60 square meters for each member of the family. Healthcare for everyone, free of charge. There will be an opportunity to treat any disease, Even cancer. instantly and at any stage. Do you know that we're already in the transition period to the Creative Society? You will have a universal basic income of $10,000 every month. Wow. You will never fear money devaluation again because there'll be no inflation. And there will be no wars. We have clean water. We have huge halls. Not small. I did not get there. For free. You'll be able to study anywhere in the world for free. Oh, Beatrice, when we build the Creative Society, you will have your own body regeneration capsule at home. Don't you want to be 25 again? And I'll have a replicator in the Creative Society that can make biscuits like this, but real. The Creative Society is the world without borders. It's freedom. Sweetheart, can you imagine? This is actually a new stage of evolution for our civilization. And don't I need to do anything for that? I didn't say we didn't have to do anything. We've got to inform everyone about the Creative Society, so that people form a public demand. To change the format of society to a creative one. And how are we gonna do it? You can put a sticker on your car, just like that guy. Or this guy. I'm going to talk about it in my every podcasts. You have a lot of contacts abroad. You can start an international PR campaign to let the whole world know about Creative Society. Put a banner on. You can place information about Creative Society in your cafe. For example, like this. Show all your neighbors that you support the Creative Society and tell them what the Creative Society is. Let's take a picture of your beautiful biscuit and post it on Instagram. So what do I have to do to be 25 again? There are t-shirt layouts available on the website. So, what can I do to make this world happen? Bro, come on. You got 3 languages under your belt. Join the Creative Society Forum's translation team so that everyone can learn about it. Jane, I need a list of our foreign partners. Please prepare a sample letter of cooperation. The letterhead should have the Creative Society logo on it. How about we address the highest quality medicine in Creative Society, live on TikTok? Tonight? You're so outgoing. Every other person knows you. You can tell absolutely everyone about the Creative Society. Keep doing what you're awesome at. In Creative Society, at any time, you'll be able to fully regenerate your body by entering the body regenerating capsule. It is not what kind of the world we're born into, but what kind of the world we can make. What are you doing to make your dream come true faster? Postoji izlaz, and that is the Creative Society. Hey, guys! Come back to Earth. People are actually building the Creative Society there. We want to tell you that this 5-minute video that you just watched was created by 15 teams of volunteers from around the world. It's a prime example of how, by coming together,
people can create cool content that will help spread the information and the word about the creative society. Creative society volunteers around the world are true friends whose friendship saves the world. In the same way, you can also unite with your friends and like-minded people for the common goal of informing about the creative society and building it as quickly as possible. For this, you can establish a coordination center in your districts, cities, or countries. The more actively and organized we unite, the more we will be able to do and the faster we can inform. Forming the electoral demand is very important. John, tell us more. So the main goal of this stage of informing is to create an electoral demand. How do we know that we have created an electoral demand? If all people around you are talking about the creative society en masse in social networks, stores, business circles, literally everywhere, it means that we are already the majority, and the electoral demand for the building the creative society in your region has been formed. It's important to note that all stages of building the creative society fully comply with the norms of the international law. Let's look how exactly the formation of electoral demand and your actions are supported by the international law. The Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant of Civil and Political Rights stipulate that everyone has the right to freely hold their opinions, express them openly, and disseminate information and ideas regardless of state borders. Moreover, জন, সুতরাং তথ্য দেওয়ার পর্যায়ের মূল লক্ষ্য একটি নির্বাচনী চাহিদা তৈরি করা। আমরা কিভাবে জানব যে আমরা ইতিমধ্যে একটি নির্বাচনী দাবি তৈরি করেছি? যদি আপনার আশেপাশের সমস্ত লোক একত্রে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে কথা বলে, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, স্টোর, ব্যবসায়িক চেনাশোনাগুলিতে, আক্ষরিক অর্থে সর্বত্র, এর অর্থ হলো আমরা ইতিমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আপনার অঞ্চলে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরির জন্য নির্বাচনী দাবি রয়েছে, গঠিত হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি নির্মাণের সমস্ত ধাপগুলি আন্তর্জাতিক আইনের নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে। আসুন দেখি কিভাবে নির্বাচনী দাবি গঠন এবং আপনার ক্রিয়াকলাপ আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সমর্থিত। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে তাদের মতামত রাখার, প্রকাশ্যে তাদের প্রকাশ করার এবং রাষ্ট্রের সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও ধারণা প্রচার করার অধিকার রয়েছে। তদুপরি বর্তমান আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুসারে ক্ষমতার উৎস জনগণ নিজেই। By technological progress is the implementation of self-governing by the people themselves. We can vote for the best movie or song or do business online and use electronic documents. But why can we not vote for the laws that benefit us? Nowadays, these laws are adopted by the politicians we elect. We want to build the creative society in a legitimate way, so we need to use politics as a tool, because it is through politics that modern society is governed. And this is why the second stage of building the creative society is the political stage. Having received an electoral demand from us to build the creative society, politicians as professionals will be able to promote and implement it both domestically and internationally. It is through politics that we can build a fair and effective legislative framework to build. বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতীয় সংবিধানেও এটি বলা আছে। ফোরামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আইনজীবীদের একটি আন্তর্জাতিক দল 150টিরও বেশি সংবিধান অধ্যয়ন করে এবং আবিষ্কার করে যে তাদের অধিকাংশই ক্ষমতার উৎস জনগণ। আপনি কি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে বাস্তবে ক্ষমতা আইনত আপনারই? কিন্তু কিভাবে আমাদের এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম করার কার্যকর ব্যবস্থা নেই? আমরা ইতিমধ্যেই অনলাইন ফরম্যাটে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান করছি। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দ্বারা খুব কমই স্পর্শ করা একমাত্র ক্ষেত্র হল জনগণের দ্বারা শাসনের বাস্তবায়ন। আমরা সেরা চলচ্চিত্র বা গানের জন্য ভোট দিতে পারি, অনলাইনে ব্যবসা করতে পারি এবং ইলেকট্রনিক নথি ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু কেন আমরা আমাদের উপকারী আইনের জন্য ভোট দিতে পারি না? আজকাল আমরা নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের দ্বারা আইন গৃহীত হয়। আমরা একটি বৈধ উপায়ে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তুলতে চাই, তাই আমাদের রাজনীতিকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, কারণ রাজনীতির মাধ্যমেই আধুনিক সমাজ পরিচালিত হয়। আর এ কারণেই সৃজনশীল সমাজ গড়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক। People themselves create a secure electronic resources. Let's call it preliminary electoral platform. On this platform, politicians can declare their readiness to electoral demand.
On this preliminary electoral platform in their country, people will be able to select the most worthy politicians, sign a contract with them where politicians agree to build the creative society, subsequently monitor and recall them if they fail to fulfill their pre-election promises. Society concludes a contract with politicians. Number 5. Yeah. In other words, first people conclude a contract with politicians precisely on the preliminary electoral platform. What is this contract all about? Its purpose is to legally stipulate a politician's public commitment to fulfill the following demands of people. To incorporate the 8 pillars of the creative society into ক্রিয়েটিভ the সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য আমাদের কাছ থেকে নির্বাচনী দাবি পাওয়ার পর রাজনীতিবিদরা পেশাদার হিসাবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটি প্রচার ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন। রাজনীতির মাধ্যমেই আমরা সৃজনশীল সমাজ গঠনের জন্য একটি সুষ্ঠু ও কার্যকর আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে পারি। এই ধরনের একটি আইনি কাঠামোর ভিত্তি হবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি স্তম্ভ, যা সারা বিশ্বের মানুষের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে। জন, কিন্তু আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে রাজনীতিবিদরা আমাদের আবার প্রতারণা করবে না? একটি আধুনিক এবং সুবিধাজনক হাতিয়ারের মাধ্যমে জনগণের দ্বারা রাজনীতিবিদদের একটি কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম হবে সেই হাতিয়ার যা মানুষ নিজেরাই তৈরি করবে এবং যা রাজ্য স্তরে আইন প্রণয়ন করা হবে। ইলেকটোরাল প্ল্যাটফর্ম জনগণকে এক ইলেকট্রনিক রিসোর্সে একত্রিত করবে, প্রাথমিকভাবে রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণের জন্য। অবশেষে এটি বিশ্বব্যাপী সর্বোচ্চ শাসক সংস্থায় পরিণত হবে এবং জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে। তবে আসুন ধাপে ধাপে সবকিছু আলোচনা করি। একটি প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। যে কোনো দেশে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম বৈধ হওয়ার আগে লোকেরা নিজেরাই একটি নিরাপদ ইলেকট্রনিক সংস্থান তৈরি করে। আসুন এটিকে প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম বলি। এই প্ল্যাটফর্মে রাজনীতিবিদরা এই নির্বাচনী দাবি মেটাতে তাদের প্রস্তুতি ঘোষণা করতে পারেন। তাদের দেশের প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে লোকেরা সক্ষম হবে সবচেয়ে যোগ্য রাজনীতিবিদ নির্বাচন করুন, তাদের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করুন যেখানে রাজনীতিবিদরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে তারা তাদের নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে তাদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যাহার করুন। সমাজ রাজনীতিবিদদের সাথে একটি চুক্তি শেষ করে ব্যানার। Great question. After the people have selected the worthiest politicians and concluded contracts with them on the preliminary electoral platform, it is necessary to vote for them at elections so that they acquire অন্য the কথায় necessary. প্রথমে লোকেরা প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে সুনির্দিষ্টভাবে রাজনীতিবিদদের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করে। এই চুক্তি সম্পর্কে কি? এর উদ্দেশ্য হল জনগণের নিম্নলিখিত দাবিগুলি পূরণ করার জন্য একজন রাজনীতিকের জনসাধারণের প্রতিশ্রুতি আইনগতভাবে নির্ধারণ করা, সৃজনশীল সমাজের 8টি স্তম্ভ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা, নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মকে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি আইন গ্রহণ করা। প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি এটির পক্ষে ভোট দেয় তবে তাদের পদ থেকে পদত্যাগ করা। চুক্তিটি একটি গ্যারান্টি যে রাজনীতিবিদরা আমাদের সাথে প্রতারণা করবে না। কেন? কারণ এই চুক্তি অনুসারে জনগণ তাদের দায়িত্ব পালন না করার জন্য রাজনীতিবিদদের প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে। এইভাবে জনগণ প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে নির্বাচিত রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাজনীতিবিদরা তাদের ক্ষমতা অর্পণ করা জনগণকে আর প্রতারণা করতে পারবেন না। এটি উল্লেখ করা উচিত যে বর্তমানে রাজনীতিবিদরা তাদের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সমাজের সাথে সরাসরি চুক্তিতে প্রবেশ করেন না, যা তাদের দায়মুক্তির সাথে প্রাক নির্বাচন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে দেয়। একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে চুক্তি কিভাবে কার্যকর হবে? অ্যাটর্নিদের উপস্থিতিতে একজন রাজনীতিবিদকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুসারে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে যে তারা প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা সমস্ত চুক্তির শর্তাবলী স্বীকার করে। যদি একজন রাজনীতিবিদ চুক্তি লঙ্ঘন করে, মানুষ এই জাতীয় রাজনীতিবিদকে প্রত্যাহার করার অধিকার প্রয়োগ করে। Will be able to become members of Congress or Parliament, and faster they will be able to pass the laws that people need. Do you now understand why the stage of informing is the most important? Because no matter how একটি many নির্দিষ্ট দেশের politicians নির্বাচন ব্যানার জনগণ যোগ্যতম রাজনীতিবিদদের নির্বাচন করার পরে এবং প্রাথমিক নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে তাদের সাথে চুক্তি সম্পন্ন করার পরে নির্বাচনে তাদের ভোট দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং কাজ করতে সক্ষম হয়। কিছু দেশে সিদ্ধান্ত একতরফাভাবে নেওয়া হয় ইউনিল্যাটারালি, উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতি দ্বারা, অন্যদের মধ্যে সেগুলি সম্মিলিতভাবে নেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ সংসদ দ্বারা, অন্যত্র এটি যৌথভাবে করা হয়। অতএব নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে আইন পাস করার জন্য এবং সৃজনশীল সমাজের 8টি স্তম্ভকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সৃজনশীল সমাজকে সমর্থনকারী রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার প্রাসঙ্গিক সংস্থায় নির্বাচিত হতে হবে।
একটি নির্দিষ্ট দেশের বর্তমান আইন অনুযায়ী নির্বাচন হয়। সৃজনশীল সমাজের পক্ষে প্রার্থী বা দলগুলি নির্বাচনে জয়লাভ সরাসরি নির্ভর করে সৃজনশীল সোসাইটির সমর্থনকারী ভোটারদের সংখ্যার উপর। এর মানে হলো যে দেশের যত বেশি মানুষ ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে সমর্থন করবে, এই জাতীয় রাজনীতিবিদদের সংখ্যা তত বেশি সংসদে থাকবে। অতএব একটি দেশের রাজনৈতিক পর্যায়ের বাস্তবায়নের কাছে যাওয়া তখনই বোধগম্য হয় যখন এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করে। আপনি সত্যিই কি চান তা চয়ন করতে আপনার ভোট ব্যবহার করুন। ওলিয়া কে? এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। দেশের যত বেশি মানুষ ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে সমর্থন করবে, জনগণের সমর্থনে তত বেশি রাজনীতিবিদেরা কংগ্রেস বা সংসদের সদস্য হতে সক্ষম হবেন এবং যত দ্রুত তারা জনগণের প্রয়োজনীয় আইন পাশ করতে সক্ষম হবেন। আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন কেন তথ্য দেওয়ার পর্যায়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? কারণ সৃজনশীল সোসাইটি গড়ে তুলতে যত রাজনীতিবিদই থাকুক না কেন, তারা কিছু করতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের জন্য ভোট দেবে। সেজন্যই আমাদের উদ্যোগ নেওয়া এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে সবাইকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। চল অবিরত রাখি। Violating people's rights. What is so great about the electoral platform? You may ask. Everyone votes openly on it. The results are immediate. No one can vote instead of you, and falsifications are impossible. You can see how your acquaintances can see how you voted. It's impossible. জাতীয় সংবিধানে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি স্তম্ভ অন্তর্ভুক্ত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের বৈধতা। আমরা যে রাজনীতিবিদদের নির্বাচিত করেছি তারা ক্ষমতায় আসার পরে তারা প্রথম কাজটি করবে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে আইন গ্রহণ করবে এবং সৃজনশীল সমাজের যখন রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়, এর মানে হলো যে আইনগুলি এখনো সংসদ দ্বারা পাশ করা হয়, তবে লোকেরা যদি তাদের ক্ষতিকারক বলে মনে করে তবে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে ভোট দিয়ে তাদের ভেটো দিতে পারে। এই মুহূর্তে বৈধ নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের প্রধান কাজগুলি কি কি? প্ল্যাটফর্মে ভোট দিয়ে লোকেরা করতে পারে রাজনীতিবিদদের নির্বাচন করুন, নিয়ন্ত্রণ করুন এবং তাদের প্রত্যাহার করুন যদি তারা তাদের প্রতি জনগণের আস্থার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তারা ক্ষতিকারক বলে মনে করে এমন আইন অবরুদ্ধ করে। এখন থেকে রাজনীতিবিদরা কারো ব্যক্তিগত স্বার্থে জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করে তদবির করতে পারবেন না। নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে এত মহান কি? সবাই এতে প্রকাশ্যে ভোট দেয়, ফলাফল অবিলম্বে, আপনার পরিবর্তে কেউ ভোট দিতে পারে না এবং মিথ্যাচার করা অসম্ভব। আপনি কিভাবে আপনার পরিচিত ভোট দিয়েছেন তা দেখতে পারেন এবং আপনার পরিচিতরা কিভাবে ভোট দিয়েছেন তা দেখতে পারেন। অস্তিত্বহীন বা মৃত ব্যক্তির পক্ষে ভোট দেওয়া অসম্ভব। প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু যারা অভ্যাসের বাইরে প্রতারণা করার চেষ্টা করবে তাদের আইন অনুসারে কঠোরভাবে জবাবদিহি করা হবে। এখন পর্যন্ত কেন নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়নি বলে মনে করেন? শুধু ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের জন্য তা লাভজনক নয় বলেই। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা নিজেরাই তাদের আমাদের উপর ক্ষমতা দিয়ে থাকি। নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের আনুষ্ঠানিক সৃষ্টি ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র এবং জনগণের ক্ষমতা থাকতে পারে না। জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানের কাজ না করা পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতার কার্যের অধিকারী হয় না। বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, তবে এটি উল্টো হওয়া উচিত। জনগণকে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। ক্ষমতা জনগণের কাছে থাকা উচিত, যখন রাজনীতিবিদের কেবল ভাড়া করা ম্যানেজার হওয়া উচিত। আবারও আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আজ যে কেউ এই কথা শুনছে, বিরতি তার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া, এটি সম্পর্কে অন্য লোকেদের জানানো, যাতে আমরা যৌথভাবে একটি নির্বাচনী দাবি গঠন করতে পারি। কারণ নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মে আইন গ্রহণ এবং একটি দেশের সংবিধানে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি স্তম্ভ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মূল কারণ হলো যে দেশে যত বেশি মানুষ ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে সমর্থন করবে, দেশটি একটি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র হলেও এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগুলি তত দ্রুত গৃহীত হবে। Model of the development by all of the humanity. That's stage 3, world referendum. Countries consolidate efforts in building the creative society. Countries which have already legislated the electoral platform consolidate their efforts to adopt the creative society worldwide, as well as to prepare for the world referendum. For this purpose, conferences can be held, necessary international treaties are signed, experts work on various matters relating to building the creative society, and so on. What can be your role at this stage? You can participate in sectoral experts groups, as well as you can use the electoral platform to elect and control. ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করা এই সময় শেষ হয় না, যেহেতু কোনো একক দেশ বা এমনকি দেশের একটি ইউনিয়নও ক্রিয়েটিভ সোসাইটি বাস্তবায়ন করতে পারে না এবং জনগণকে এর সমস্ত সুবিধা প্রদান করতে পারে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হতে পারে।
তাই সমগ্র মানবতার উন্নয়নের সৃজনশীল মডেল গ্রহণের জন্য আমাদের বিশ্বব্যাপী গণভোট পরিচালনা করতে হবে। পর্যায় ৩, বিশ্ব গণভোট দেশগুলো ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে। যেসব দেশ ইতিমধ্যেই নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের আইন প্রণয়ন করেছে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে একত্রিত করে বিশ্বব্যাপী ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গ্রহণ করার পাশাপাশি বিশ্ব গণভোটের জন্য প্রস্তুত করা। এই উদ্দেশ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, বিশেষজ্ঞরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করে, ইত্যাদি। এই পর্যায়ে আপনার ভূমিকা কি হতে পারে? আপনি সেক্টরাল এক্সপার্ট গ্রুপে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই সাথে আপনার দেশের প্রতিনিধি নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করতে নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারেন, অথবা এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হতে পারেন। একটি ঐক্যবদ্ধ বিশ্বব্যাপী নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম গঠন যত তাড়াতাড়ি বিশ্বের সমস্ত দেশ নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মকে বৈধ করে এবং সৃজনশীল সমাজের 8টি স্তম্ভকে তাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে, তখনই বিশ্বব্যাপী একীভূত নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা শুরু করা সম্ভব। এটা কি? এটি একটি সমন্বিত ইলেকট্রনিক সম্পদ যা সমস্ত আন্তর্জাতিক কর্মের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই প্ল্যাটফর্মটি সারা বিশ্বের মানুষকে একক সভ্যতায় একত্রিত করে এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হয়ে ওঠে। ইউনিফাইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইলেকটোরাল প্ল্যাটফর্মের মালিক কে? ইউনিফাইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইলেকটোরাল প্ল্যাটফর্ম সমগ্র সমাজের অন্তর্গত। এটা মানুষ নিজেদের দ্বারা তৈরি এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি কোনো প্রাইভেট কোম্পানি দ্বারা তৈরি করা হয় না। এটি ওপেন সোর্স কোড দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হতে পারে না এবং এটির উপর কোনো কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে না। শুধুমাত্র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারেন। নির্বাচনী প্ল্যাটফর্ম একেবারে উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ। একই সময়ে এতে থাকা ডেটা নিরাপদে প্রযুক্তিগতভাবে যে কোনো মিথ্যা বা কারচুপির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত। Adoption of the 8 pillars of the creative society as a world constitution, approval of the unified worldwide electoral platform at the as the highest authority on earth. From now on, the adoption of laws, appointments, control, and recall of all official as well as other important public decisions are made exclusively by people themselves on the unified worldwide electoral platform. It also serves as legislative framework, meaning it is the only source of universally binding rules by which humanity lives. Today, we've already watched a video about how the unified platform will function. বিশ্ব গণভোট পরিচালনা ওলিয়াকে ইউনিফাইড ইলেকটোরাল প্ল্যাটফর্মে একটি বিশ্ব গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে লোকেরা বিশ্বব্যাপী সমাজের বিন্যাসকে সৃজনশীলে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেবে। গণভোটের লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে: 1. সারা বিশ্বে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির বিন্যাস প্রতিষ্ঠা করা। 2. বিশ্ব সংবিধান হিসাবে সৃজনশীল সমাজের 8টি স্তম্ভ গ্রহণ। 3. পৃথিবীর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসাবে ইউনিফাইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইলেকটোরাল প্ল্যাটফর্মের অনুমোদন। এখন থেকে আইন গ্রহণ, নিযোগ, নিয়ন্ত্রণ এবং সমস্ত কর্মকর্তাদের প্রত্যাহার, সেই সাথে অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জনসাধারণের সিদ্ধান্তগুলি একচেটিয়া বিশ্বব্যাপী নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের লোকেরা নিজেরাই গ্রহণ করে। এটি একটি আইনি কাঠামো হিসাবেও কাজ করে, যার অর্থ এটি সর্বজনীনভাবে বাধ্যতামূলক নিয়মের একমাত্র উৎস যার দ্বারা মানবতা বেঁচে থাকে। আজ আমরা ইতিমধ্যে ইউনিফাইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্ল্যাটফর্ম কিভাবে কাজ করবে সে সম্পর্কে একটি ভিডিও দেখেছি। এই মুহূর্ত থেকে রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের আর প্রয়োজন নেই, কারণ সমস্ত ক্ষমতা সত্যিই জনগণের হাতে হস্তান্তরিত হয়, যার অর্থ আপনার হাতে, এবং এটি তখনই যখন প্রকৃত স্বশাসন নিশ্চিত করা হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত রূপরেখার পদক্ষেপগুলি শান্তিপূর্ণভাবে এবং আইনতভাবে আমাদেরকে পূর্ণ স্বশাসনের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু তারা এখনো আমাদের ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে তার সম্পূর্ণ পরিমাণে দেয় না। অর্থনীতি এবং রসদ সামঞ্জস্য করা এবং প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের একটি ক্রান্তিকাল প্রয়োজন। রূপান্তর সময়ের জন্য প্রস্তুতি। অতএব বিশ্ব গণভোটে আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে স্থানান্তরের সময়কালের শুরুর জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করব, যা গণভোটের প্রায় 6 মাস পরে হবে, যেহেতু প্রস্তুতি প্রয়োজন। এই 6 মাসে এটি প্রয়োজনীয় নতুন অর্থনৈতিক মডেলে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত করা, প্রয়োজনীয় আইন গ্রহণ করা এবং দায়িত্বশীল নির্বাহী নিয়োগ করা, বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা, জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী একীভূত পরিষেবা ইত্যাদি। সবকিছু এমনভাবে পরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত যাতে এই সময়ের মধ্যেও মানুষের জীবন কেবল উন্নত হয়। সমাজের ভোগবাদী বিন্যাস থেকে সৃজনশীলের রূপান্তরের সময়কাল। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে স্থানান্তরের সময়কাল গণভোটে নির্ধারিত তারিখে শুরু হয় এবং 5 থেকে 6 বছর সময় লাগবে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির বিকাশের জন্য এটি প্রায় কতটা সময় প্রয়োজন? ট্রানজিশন পিরিয়ডের প্রথম দিন থেকে শুরু হচ্ছে একীভূত আইন, পরিকল্পিত অর্থনীতির একটি নতুন মডেল, একটি একক মুদ্রা, সারা বিশ্বে সমান মূল্য, সর্বজনীন মৌলিক আয়, বিনামূল্যে আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এবং তাই বিশ্বব্যাপী সবার জন্য চালু করা হয়েছে।
উপরন্তু একেবারে সমস্ত ঋণ বাতিল করা হয়েছে এবং মানুষের জীবন সহজ করার জন্য নতুন প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে। ওলগা স্মিথ, এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিমধ্যেই ক্রান্তিকালের শুরুতে তথ্য পর্যায়ে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তি শান্তি পুরস্কার পাবেন। 1 মিলিয়ন থেকে 5 মিলিয়ন, তাদের সম্পৃক্ততার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এই মানুষদের শনাক্ত করা কঠিন নয়। আমরা সবাই সবচেয়ে সক্রিয় বেশি জানি এবং এই ন্যায্য সব পরে এটা এই মানুষদের ধন্যবাদ ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্ভব হয়ে ওঠে। তদুপরি এটি অর্থনীতিতে তহবিলের একটি ভালো আধান হবে এবং এর দ্রুত বৃদ্ধি শুরু করবে। Moreover, it will be good infusion of funds into the economy and launch its rapid growth. Then, creative society. Once the transition period into the creative society is over, সৃজনশীল সমাজ ট্রানজিশন পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলে ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে একটি পরিপূর্ণ জীবন শুরু হয়। এই সময়ের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি ইতিমধ্যে একটি পরিপূর্ণ এবং সুখী জীবনের জন্য সমস্ত সুবিধা পাবে, আর টাকা লাগবে না। এই মুহূর্ত থেকে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সত্যিই শুরু হয়। সমস্ত প্রযুক্তি আপনার জন্য কাজ করে। আপনি একজন মানুষ হিসাবে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিকাশ করতে পারেন, সমাজের জীবনে অবদান রাখতে পারেন এবং সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারেন। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সামগ্রিকভাবে এবং প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সভ্যতার জন্য অসাধারণ সম্ভাবনা প্রস্তাব দেয়। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গঠনের জন্য বর্ণিত সমস্ত পদক্ষেপগুলি একেবারে বাস্তবসম্মত এবং শান্তিপূর্ণভাবে, আইনগতভাবে, কোনো ধ্বংসাত্মক বা হিংসাত্মক পদক্ষেপ ছাড়াই নেওয়া হয়। এটি আইনি উপায়ে সম্পূর্ণ সমাজের বিবর্তন। আমাদের জীবনের একমাত্র পথ হল সৃজনশীল সমাজ গঠনের পথ, এবং এই যাত্রা শুরু হয় প্রথম ধাপ দিয়ে, আপনার কর্ম দিয়ে। This is the evolution of society accomplished by legal means. Our only way to life is the path of building the creative society. And this journey begins with the first step with your action. Yes, agree. We just discussed a clear plan for how to build a creative society. Now, we need concrete actions from each and every one of us. I hope that now everyone understands how much depends on us and how important it is to form people's demand for building the creative society. Otherwise, no matter how well thought out the plan is, it will remain just a plan. কিভাবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করা যায় তার জন্য আমরা একটি স্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ প্রয়োজন। আমি আশা করি যে এখন সবাই বুঝতে পেরেছে যে আমাদের উপর কতটা নির্ভরশীল এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার জন্য মানুষের চাহিদা তৈরি করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় পরিকল্পনা যতই চিন্তাভাবনা করা হোক না কেন, এটি কেবল একটি পরিকল্পনাই থেকে যাবে। It's only possible to build the creative society on the entire globe if and only if all of humanity unites together. As individual states can only declare their intentions to move towards the creative society format. In individual countries that embrace the creative society, the social conditions of the people can be improved, but only to the extent that they do not disrupt the economy of the country. Otherwise, a country which tries to move to the creative society alone আমরা বারবার জোর দিয়েছি যে সৃজনশীল সমাজ শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী তৈরি করা যেতে পারে। আমরা প্রায়ই এই প্রশ্নটি শুনি, কেন আমরা একটি নির্দিষ্ট দেশ বেছে নিতে পারি না, নিশ্চিত করতে পারি যে সেখানে মানুষ ইতিমধ্যেই সৃজনশীল সমাজে বাস করে এবং তারপর এই উদাহরণ অনুসরণ করে অন্যান্য দেশ তাদের নিজস্ব দেশে সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলবে। বন্ধুরা, সমগ্র বিশ্বজুড়ে সমস্ত মানবতার জন্য সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি কেবল সৃজনশীল সমাজের বিন্যাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে পারে। সৃজনশীল সমাজকে আলিঙ্গন করে এমন পৃথক দেশগুলিতে মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা যেতে পারে, তবে কেবল সেই পরিমাণে যে তারা দেশের অর্থনীতিকে ব্যাহত করে না। অন্যথায় একটি দেশ যা একা সৃজনশীল সমাজে যাওয়ার চেষ্টা করে তা এখনো সেই দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হবে যারা সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করে না। কারণ আজ সমস্ত দেশ ভূরাজনীতি, অর্থনীতি এবং অর্থ, শক্তি, আইন, সরবরাহ ইত্যাদিতে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। একটি একক দেশ এমনকি মানুষের জীবনের মূল্য সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করতে পারে না, কারণ সবসময় অন্য দেশ থেকে সামরিক হুমকি থাকবে। সুতরাং একটি একক দেশে সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলা অসম্ভব হয়। সবকিছু কথোপকথনের স্তরে থাকবে কিন্তু নির্দিষ্ট কর্মের দিকে অগ্রসর হবে না, অথবা সৃজনশীল সমাজ সব দেশ দ্বারা আলিঙ্গন করা হবে।
as the United States Attorney for the Southern District of Florida and is recognized as one of the country's most authoritative lawyers. Mr. Kendall Coffey is also a legal analyst, author, and teacher with extensive experience handling high-profile cases and complex legal issues. Thanks to his unparalleled expertise and dedication to the legal profession, Mr. Coffey has become a pioneer in the legal community and an authoritative expert on legal issues throughout the United States. Mr. Coffey, the floor is yours. Hello, this is Kendall Coffey from Washington, D.C. in the United States, and I'm delighted to be a Global participant crisis in welcoming you একটি to the উপায় global আছে crisis. There is আমি a way বছরের out. পর বছর I've ধরে had the বিভিন্ন privilege of ক্ষমতায় serving কাজ in করার different সুযোগ capacities over the years. I was the United States Attorney for the Southern District of Florida, হ্যালো and had the এটি privilege of মার্কিন being in the যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি থেকে কেন্ডাল কফি এবং আমি আপনাকে স্বাগত জানাতে অংশগ্রহণকারী হতে পেরে আনন্দিত গ্লোবাল ক্রাইসিস একটি উপায় আছে আমি বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষমতায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমি ফ্লোরিডার দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অ্যাটর্নি ছিল এবং সরকারের হচ্ছে বিশেষাধিকার ছিল বেশিরভাগই প্রসিকিউশন কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থা এক ভিতরে এবং সরকারের হচ্ছে বিশেষাধিকার যে ধরনের ছাড়াও আমি 3টি ভিন্ন আইন স্কুলে শেখার সুযোগ ছিল করেছি বিশ্বের বিভিন্ন অন্যদের এবং লিখিত বই এবং আইনি দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন বিষয় প্রকাশনা কয়েক ডজন কিন্তু আজ আমরা যে বিষয়গুলির কথা বলছি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নয় আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য a hunger crisis. But this is a program that has unique focus on different strategies জন্য আমাদের গ্রহের বেঁচে থাকার কথা বলছি এবং যে কারণটি এত গুরুত্বপূর্ণ কঠিন হতে পারে যে ইঙ্গিত অনেক সহজ জিনিস চ্যালেঞ্জিং হয় এই যুদ্ধ সম্পর্কে কি But in addition to talking about the dangers and the perils that we face, this is an organization with aspirations and goals for bringing people together around the world and developing solutions. And so it is more important than ever that we give this kind of program the serious attention that it deserves, and that we all begin to try to do more individually, as communities, as states, as nations, in order to assure that future generations, including my জিনিস কঠিন grandchildren, হতে পারে have a যে world ইঙ্গিত that অনেক they সহজ can enjoy. জিনিস চ্যালেঞ্জিং The হয় state pillars can be এই brought যুদ্ধ সম্পর্কে into the constitutions of জিনিস every nation, into the laws of every community. The world would be greatly strengthened, and future generations would have stronger and better lives to look কঠিন forward হতে to. পারে It's যে always ইঙ্গিত a অনেক সহজ challenge to get জিনিস চ্যালেঞ্জিং হয় aspirations, goals, and ideals এই যুদ্ধ brought into সম্পর্কে কি laws. But এই ক্ষুধা that সংকট is সম্পর্কে কি not just something to তবে think এটি about. এমন That একটি is প্রোগ্রাম something যার to জন্য act বিভিন্ন upon, কৌশলগুলির উপর because অনন্য we ফোকাস রয়েছে could be প্রথমত running out of আমাদের time চ্যালেঞ্জগুলির in terms of গুরুতরতা getting to the স্বীকৃতি world দেওয়া কারণ society সেগুলি খুব that বাস্তব we all want এবং to তারা have for আমাদের our সকলের future বেঁচে থাকার generations. উপর প্রভাব ফেলতে পারে The এবং অবশ্যই Creative আমার মতো Society যাদের has নাতি নাতনি আছে demonstrated তাদের খুব that খুব there উদ্বিগ্ন are হতে হবে mathematical certainties that things that are bad things that could be calamities, could be in the future, and we have to assume that there is not hundreds of years of good weather, hundreds of years free from climate change, hundreds of years free from global warming. We are on a much, much shorter deadline than that. And part of what the Creative Society can do is get us working together to focus on what we have to do to meet the আমাদের challenges নিরুৎসাহিত করা that this world faces, more severe challenges. উচিত নয় কারণ এটি চ্যালেঞ্জ এবং সংকটের সময় যেখানে লোকেরা একত্রিত হয় এবং সমাজগুলি শক্তিশালী হয় এবং যেখানে ব্যক্তিরা ভাবতে পারে যে তাদের যা করতে হবে তা হল প্রতিদিন হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো এবং তাদের সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে ওঠা তাই যতই প্রতিকূলতা মনে হবে তারা সত্যিই আমাদের প্রত্যেকের জন্য সুযোগ তৈরি করে আমাদের প্রত্যেকের জন্য আরও কিছু করার জন্য এবং আমাদের একটি সংখ্যা জন্য যারা গভীরভাবে যত্ন নেতাদের ধর্মের যে সম্প্রদায় যে সমাজ জাতি এবং বিশ্বের এখন আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়
শেয়ার ভাবছেন যে শেষ পর্যন্ত অন্য কেউ সমাজকে তার অনেক চ্যালেঞ্জ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। আমাদের এমন কিছু মনে রাখতে হবে যা কেউ কখনো উপস্থিত হতে পারে না, এবং কখনো কখনো যে কেউ আপনি। আমরা সবাই ইতিহাস জুড়ে উদাহরণগুলির কথা ভাবতে পারি যেখানে কেউ কেউ হতে পারে, কিন্তু কেউ শুধু ভুল ছিল যে জিনিস গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অন্যায় ছিল যে জিনিস গ্রহণ না। এবং কখনো কখনো একটি একক ব্যক্তির সাহস এবং নেতৃত্ব একটি স্ফুলিঙ্গ হতে পারে যা একটি সম্পূর্ণ আন্দোলন, পরিবর্তনের একটি সম্পূর্ণ শক্তিকে জ্বালিয়ে দেয়। তাই আমি মনে করি এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা শুধু অন্য কাউকে খুঁজছি না, কারণ আপনি হতে পারেন যে অন্য কেউ আমাদের বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্য এত প্রয়োজন। আজ এই ফোরামে যোগদানের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম, এক প্রোগ্রাম প্রশিক্ষণ সেশন যে আপনি কি কখনো আপনার জীবনে দেখতে হবে। এবং মনে রাখবেন, আপনারা প্রত্যেকে এমন একটি পার্থক্য করতে পারেন যা ক্ষেত্র এবং উপত্যকা এবং পাহাড় এবং মহাসাগর জুড়ে একটি বিশাল প্রতিধ্বনি চেম্বারের মতো অনুরণিত হয় যা আমাদের গ্রহের অংশ। এটা আপনার সাথে কাটাতে কিছু সময় আছে একটি পরিতোষ হয়েছে। আমি এই ফোরামে এবং আপনার ভবিষ্যতের জীবনে এবং আশা করি এই গ্রহে আমাদের সকলের মঙ্গল কামনা করছি। It's been a pleasure to have some time to spend with you. I wish all of you the very, very best in this forum and in your future lives, and hopefully in the good of all of us on this planet. Thank you very much, Mr. Coffey. I really like how you said that we shouldn't wait for someone to come and do something for us. That someone is you. Therefore, the most important things for every person who supports the Creative Society right now is to talk about the Creative Society with everyone. It is essential to explain to every single person, to the best of your ability, how their lives will significantly improve in the Creative Society. When people understand this, they will support the Creative Society. As a result, we will form an electoral demand in each of our countries. Only in this case will we have a chance to build a creative society. Fortunately, more and more people realize how important this is. Thanks to their actions, people are learning the truth despite all the difficulties that may arise. In January of this year, the video hosting site YouTube began to mass delete Creative Society channels in various languages. The reason for this was unknown to us. And just a few days ago, YouTube restored some of our channels. We sincerely thank YouTube staff who ultimately understood the situation and restored justice. We are thrilled that despite the fact that someone evidently disliked it, when the truth is heard around the world, there are good, caring people everywhere. The path to the Creative Society is the path to our shared dream. And with each person's choice and action, this dream becomes closer to us. We are pleased to present a film made by participants of the Creative Society from different countries. The main characters of this film live in a world familiar to each of us. ক্রিয়েটিভ সোসাইটির পথ And like আমাদের most ভাগ of করা us, স্বপ্নের পথ, they suffer from এবং the প্রতিটি conditions ব্যক্তির পছন্দ of the এবং কর্মের consumer সাথে format. এই স্বপ্ন আমাদের In the কাছাকাছি হয়ে consumer ওঠে। format, we try আমরা to বিভিন্ন দেশ survive, থেকে ক্রিয়েটিভ adapt, সোসাইটির and অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা translate নির্মিত language একটি to চলচ্চিত্র silence উপস্থাপন করতে পেরে our আনন্দিত। inner discomfort. এই ছবির প্রধান Still, চরিত্ররা আমাদের the প্রত্যেকের solution কাছে to পরিচিত all একটি our জগতে বাস problems করে, is on the এবং surface. আমাদের বেশিরভাগের We মতো just need তারা to ভোক্তা বিন্যাসের change শর্তে the ভোগে। format of ভোক্তা society বিন্যাসে আমরা বেঁচে once থাকার চেষ্টা করি, and for all. মানিয়ে নেওয়ার এবং আমাদের This ভেতরের was অস্বস্তি a নিরস্ত role করার play জন্য এক who শূন্যটি deals উপায় নিয়ে with আসা। the most important তবুও thing আমাদের for সমস্ত their সমস্যার families সমাধান and all পৃষ্ঠে রয়েছে। humanity আমাদের to কেবল একবার build এবং the সর্বদা creative সমাজের বিন্যাস society. পরিবর্তন করতে হবে।
the life. এটি বীর নারীদের সম্পর্কে একটি গল্প যারা তাদের পরিবার এবং সমস্ত মানবতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার সাহস করেছিলেন, একটি সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলতে। চলচ্চিত্রে দেখানো জীবন, স্বাধীনতা, সুখ এবং সাহসী আকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে নারীরা অর্জন করবে। এটি একটি শ্বাসরুদ্ধকর সম্ভাবনার গল্প যা ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রতিটি মহিলার জন্য উন্মুক্ত হবে। I won't see her again, doctor. She was taken away, and we didn't even say goodbye. My daughter and I ended up on the street. No one will help us. আমি তাকে আর দেখব না, ডাক্তার। তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আমরা এমনকি বিদায় বলিনি। সুজন, তুমি পুলিশকে ফোন করনি কেন? Why didn't you call the police? I'm scared. What if they release him? Then he'll just kill me. Or on the contrary, if they put him in jail, আমি then ভয় how will he পাচ্ছি survive? যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় এবং তারপর সে আমাকে মেরে ফেলবে। অথবা কিন্তু যদি তারা তাকে জেলে পাঠায়, তাহলে আমরা কিভাবে বাঁচব? আমাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য তিনি একমাত্র। I feel like I'm going crazy. আমি ভয় পাচ্ছি যদি তারা তাকে What if he runs the family? আমি ভয় পাচ্ছি যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয় এবং তারপর সে আমাকে মেরে ফেলবে। অথবা কিন্তু যদি তারা তাকে জেলে পাঠায়, তাহলে আমরা কিভাবে বাঁচব? আমাদের পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য তিনি একমাত্র। Schooling, after school activities, piano lessons, name it. And then, at last, my oldest daughter got married and left. তুমি জানো, আমার সারা জীবন আমি আমার সন্তানদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। স্কুল কার্যক্রম পরে, পিয়ানো পাঠ, এবং তারপর অবশেষে আমার বড় মেয়ে বিয়ে এবং চলে গেছে। তারপর কিছু সময় পরে আমার কনিষ্ঠ পুত্র কলেজ বন্ধ নেতৃত্বে এবং খুব ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আমি তাদের জন্য খুব খুশি। সবকিছু তুমি জানো, আমার surgery, maybe replacement, and besides, there is a 12-hour flight just to get over there. At first, he was very sweet. Yes, he was jealous, but I even liked it. তুমি জানো, আমার সারা জীবন আমি আমার সন্তানদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিলাম। I felt protected. স্কুল কার্যক্রম পরে, পিয়ানো পাঠ, এবং তারপর অবশেষে আমার বড় মেয়ে বিয়ে। আপনি কি আপনি কি নিজেরাই আপনি কি নিজেরাই I tried so hard to be a good wife. তাদের দেখার কথা ভেবেছেন? I did yoga. তুমি কি বলছো? আমি কেবল এটি সম্পর্কে স্বপ্ন দেখতে পারি। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমি সবে নড়াচড়া করতে পারি? আমার একটি হিপ সার্জারি দরকার, সম্ভবত একটি প্রতিস্থাপন, এবং পাশাপাশি সেখানে যাওয়ার জন্য 1-2 ঘন্টার ফ্লাইট রয়েছে। My husband and I met at the agricultural university. After graduation, we started to work হ্যাঁ, together. কিন্তু সে শুধু আরো বিরক্ত হয়ে গেল। মার্গারেট, আমি একটি ভালো স্ত্রী হতে এত চেষ্টা, আমি সবকিছু করেছি। আমি যোগব্যায়াম করেছি, আমি আকৃতিতে থাকার চেষ্টা করেছি, এবং আমি সর্বদা নতুন কিছু রান্না করেছি। আমি একবার একটি সুন্দর অন্তর্বাস কিনেছিলাম, এবং সে ভয় পেয়ে বলল, কেন আমি এই এ টাকা নষ্ট করেছি? I would like to return back to those times. Tracy, হ্যাঁ, কিন্তু সে শুধু you can't bring back the past. You are still alive, and you have someone to live for. Yes, only my children. Now, it's you, Tracy. Think about what you would like now. You, Tracy. But how can I help them? ধন্যবাদ। Everything I suggest আমি সেই সময় ফিরে যেতে চাই। relief temporarily. Prescribe me some pills. আপনি অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। For helplessness. আপনি এখনো বেঁচে আছেন, এবং আপনার জন্য বেঁচে থাকার জন্য কেউ আছে। Decent housing and job.
But that's absurd. If we change their living conditions, they won't need any pills. I feel like there is a way out. But where is it? কিন্তু আমি কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারি? আমি সুপারিশ সবকিছু শুধুমাত্র সাময়িকভাবে ত্রাণ প্রদান করে। আমাকে কিছু বড়ি লিখুন। কি জন্য বড়ি? অসহায়তার জন্য, একটি দুরারোগ্য রোগের জন্য, শালীন আবাসন এবং চাকরির অভাবের জন্য। কিন্তু এটা অযৌক্তিক। আমরা তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা পরিবর্তন হলে তারা কোনো ঔষধ প্রয়োজন হবে না। আমি মনে করি একটি উপায় আছে, কিন্তু এটা কোথায়? What is it? এদিন থেকে খুললাম, আমি মনে করি আপনি শুধু মনোযোগ দেওয়া হয়েছে না। Oh yeah, get into the next level. And to change the whole system. It's called evolution. And how many আজকাল সবাই তাদের জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট বলে যে আমাদের খেলার নিয়ম পরিবর্তন করতে হবে। ভালো খেলা বন্ধ করার এবং অবশেষে জীবনযাপন শুরু করার একটি সমাধান এখানে। Thank God this time everything was all right. ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এই সময় সবকিছু ঠিক ছিল। শেষবার সে তার কপালে আঘাত করেছে। Alzheimer's disease. আমি কল্পনা করতে পারি এটা আপনার জন্য কতটা কঠিন। আপনি কি একজন নার্স নিয়োগের চেষ্টা করেছেন? The last one didn't last a week. And they ask for a lot of money. And they can understand. শেষ এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়নি এবং তারা অনেক টাকা চায় এবং আমি অবশ্যই তাদের বুঝতে পারি। এই ধরনের মানুষের সাথে আচরণ করা কঠিন, কিন্তু আমি আর আমার নিজের উপর এটা করতে পারবেন না। আমার মায়ের ধ্রুবক যত্ন, আরামদায়ক পরিস্থিতি, ওষুধ, তাজা বাতাস প্রয়োজন, আমার ভালো মেজাজ। Fresh air. My good mood. And I'm so tired. কোটি সৃজনশীল সমাজ হল এমন একটি বিন্যাস যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং সুস্থতা কাগজে নয়, অনুশীলনে সর্বোচ্চ মূল্যবান। A creative society is the format in which each person's life, freedom, security, and well-being are the highest value, not on paper, but in the practice. Are you all right? Are you all right? I think so. Have আমি you heard তাই of মনে the করি। creative society? আপনি কি সৃজনশীল সমাজের কথা শুনেছেন? I can take a আমি money and আপনার টাকা this, অবিরাম নিতে পারেন, but কিন্তু যে আপনার সমস্যার সমাধান that হবে won't না। solve your problems. আপনি প্রতিটি সুরক্ষা প্রয়োজন এবং সাহায্য Need চাইছেন। protection and is seeking help. কেউ কি ক্রিয়েটিভ Has সোসাইটি anyone প্রকল্পের heard কথা শুনেছেন? of the Creative Society project? I've heard of it, but I did not really dig into it. Margaret, আমি এটা শুনেছি, have you brought us কিন্তু all আমি here সত্যি just because you want to talk এটা about খনন না। some project? Yes. How can it help us? Right now, everyone is trying to cope with their problems alone. মার্গারেট, আপনি কি আমাদের But সবাইকে এখানে নিয়ে the এসেছেন trouble কারণ is আপনি কিছু প্রকল্পের that কথা we are বলতে চান? divided. The Creative Society is what can unite us all, and এই together মুহূর্তে সবাই একা তাদের সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সমস্যা হলো আমরা বিভক্ত। সৃজনশীল সমাজই আমাদের সবাইকে একত্রিত করতে পারে এবং একসাথে আমরা প্রত্যেকে যা স্বপ্ন দেখি তা অর্জন করতে পারি। And the cleaning. Margaret, এই I'm a মুহূর্তে housewife. সবাই একা তাদের সমস্যার There's simply no place for me over there. Yes, Susan, I understand what you mean. এই মুহূর্তে সবাই একা তাদের সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সমস্যা হলো আমরা বিভক্ত। সৃজনশীল সমাজই আমাদের সবাইকে একত্রিত করতে পারে এবং একসাথে আমরা প্রত্যেকে যা স্বপ্ন দেখি তা অর্জন করতে পারি। এই I
Our worthy এই of মুহূর্তে this. সবাই একা তাদের সমস্যার সঙ্গে To মানিয়ে endure নিতে চেষ্টা beatings, করছে to rot from old কিন্তু age and সমস্যা হলো diseases, আমরা বিভক্ত to languish in সৃজনশীল সমাজই hopelessness. আমাদের সবাইকে একত্রিত It's করতে পারে normal to এবং strive to be একসাথে happy, আমরা প্রত্যেকে যা to স্বপ্ন have দেখি তা opportunity to অর্জন create, করতে পারি to be of service to people. এই You মুহূর্তে know, সবাই একা each তাদের of সমস্যার us সঙ্গে is মানিয়ে নিতে very চেষ্টা করছে important and worthy কিন্তু of সমস্যা a হলো beautiful আমরা life. বিভক্ত সৃজনশীল সমাজই Seems like আমাদের I সবাইকে understand what you're একত্রিত করতে পারে We deserve it. Margaret, what should we do? You have to understand that the key point in all of পারে this এবং is to একসাথে tell আমরা absolutely প্রত্যেকে যা স্বপ্ন everyone দেখি তা about the অর্জন করতে creative পারি society. We need to create a trend. মনে This হচ্ছে is the আমি first বুঝতে পেরেছি stage. তুমি কি বলছো আমরা এই প্রাপ্য We need to involve মার্গারেট people. আমাদের কি করা উচিত No, these people won't do anything. They make money from what's popular in society. They will join না, us only when এই লোকেরা everyone কিছুই on করবে না every তারা corner সমাজে talks জনপ্রিয় কি about থেকে the অর্থ creative উপার্জন society. তারা কেবল তখনই আমাদের সাথে যোগ দেবে যখন প্রতিটি কোণে সবাই সৃজনশীল সমাজের কথা বলবে We need to make a plan. না না Where can I see the design of this business সুতরাং card? আসুন Go to এটি the আমাদের site, নিজের হাতে নেওয়া click যাক on About, and choose the Creative Society project designs. And you can download all of them for free. ওয়েবসাইটে যান ক্লিক করুন সম্পর্কে এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্প ডিজাইন চয়ন করুন এবং আপনি বিনামূল্যের জন্য তাদের সব ডাউনলোড করতে পারেন ওয়েবসাইটে যান ক্লিক করুন সম্পর্কে Hey, where do you think you're going all dressed up like that? And what is that weird thing you have? That's creative society. Going to politicians is জনপ্রতিনিধিদের কাছে useless. যাওয়া অকেজো আমরা কেবল ঘোষণা করি যে আমরা কেবল তাদের সমর্থন করি যারা সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করে এবং তারা নিজেরাই আমাদের কাছে আসবে Girls, let's put stickers. I support the creative society on our cars. মেয়েরা আসুন আমাদের গাড়িতে আমি সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করি স্টিকার লাগাই Girls, some theater wrote me. What should I reply? Oh, he is a jerk. There is no place for jerk in creative সে একজন society. বোকা No, girls. সৃজনশীল সমাজে জারকদের জন্য কোনো জায়গা নেই Let's send him smiley faces with the word sure. Politicians রাজনীতিবিদদের কাছে আমাদের নির্বাচনী দাবি পূরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আপনি কি জানেন তাদের দুর্বলতা কি তারা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভরশীল মানুষের সমর্থন ছাড়া তারা কেউ নয় Without people's support, they are nobody. Margaret, are you sure you're telling all your রাজনীতিবিদদের patients কাছে about আমাদের the নির্বাচনী creative society? Of course, we won't build a creative society if we মার্গারেট don't tell আপনি কি নিশ্চিত everyone. যে আপনি আপনার সমস্ত রোগীদের Come সৃজনশীল on, সমাজ girls, সম্পর্কে let's বলছেন step on it. We're almost there. আসুন মেয়েরা আসুন এটিতে পা রাখি আমরা প্রায় সেখানে আছি The referendum took place গণভোট and you অনুষ্ঠিত can see হয় এবং results আপনি on the পর্দায় screen. ফলাফল দেখতে পারেন Yes, we did it. হ্যাঁ আমরা এটা করেছি What? আমি 10,000 পেয়েছি I got 10,000. এবং আমি প্রতি মাসে এটি পেতে And হবে I will be getting it every month. It's incredible. Oh wow! How would I spend this money? এটা The plan to অবিশ্বাস্য build the new residential neighborhoods was approved by the popular vote. The new homes equipped with fuel-free generators and the latest technology will become available next month. If you don't have housing or if it doesn't meet the Creative Society's minimum standard of 60 square meters per person, on the electoral platform you can submit an application for free new housing for you and your family. এই মুহূর্তে
বিশ্বজুড়ে একটি পুরস্কার অনুষ্ঠান হচ্ছে যেখানে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে মানুষকে অবহিত করা প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী $1 মিলিয়ন থেকে $5 মিলিয়ন পর্যন্ত একটি শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন। আপনি সত্য নায়ক এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি উদাহরণ। I can't believe it. Your mother will receive accommodation, a balanced diet আপনার মা care, বাসস্থান and a পাবেন full একটি range of সুষম খাদ্য therapeutic এবং and যত্ন recreational এবং থেরাপিউটিক procedures. এবং If you বিনোদনমূলক agree, পদ্ধতি we একটি will সম্পূর্ণ send a car পরিসীমা। tomorrow at 8 a.m. আপনি যদি রাজি হন আমরা আগামীকাল 8 একটি গাড়ি পাঠাব। Don't worry, we will take care of her. You can call and visit her at any অবশ্যই time. আমরা একমত। আমি কি তার সাথে যেতে পারি? Because we have come together and transitioned into a new creative format. কারণ আমরা একসাথে এসেছি এবং একটি নতুন সৃজনশীল বিন্যাসে রূপান্তরিত হয়েছি। আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা একত্রিত হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসেবা অনেক এগিয়ে গেছে। কারণ আমরা একসাথে এসেছি এবং একটি At this moment, an award ceremony is taking place across the globe, where every individual নতুন was সৃজনশীল actively বিন্যাসে involved রূপান্তরিত people হয়েছি। of great আমাদের society, বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা receiving একত্রিত a হয়েছে prize এবং ranging from $1 million আমি কয়েক to বছর ধরে $5 million নিজেকে অনেক অবমূল্যায়ন as it করেছি। was promised. আমি অন্য মানুষের ইচ্ছা দ্বারা বসবাস করেছি। এখন আমি সততার সাথে সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে আমি কিভাবে আমার জীবনযাপন করতে চাই। When are we going to Grandma's? We miss her so much. I've devalued myself a lot over the years. I've lived by other people's desires. Now, I can honestly decide how I want to live my life. ডাক্তার অ্যান, এটা আপনার কাছ থেকে শুনতে খুব সুন্দর। Plant peonies for me, like 7 pieces, 4 and 3 2 rows. All right, got it? And আচ্ছা, here you দেখো, place এখানে আপনি আমার জন্য পিওনি রোপণ করবেন, যেমন 7 টুকরা, 4 এবং 3, 2 সারি। ঠিক আছে, বুঝেছি। এবং এখানে আপনি গাজর বপন করুন। এটি গাজর হবে এবং এই অঞ্চলটি গাজর দিয়ে আচ্ছাদিত হবে। ঠিক আছে, এই সব জায়গা শুধু গাজর হবে। আমি এটা এইভাবে পছন্দ। ঠিক আছে, বুঝেছি। আচ্ছা, আমি এটা পছন্দ করি। ফেব্রুয়ারির 2-8 তারিখে রূপান্তর সময়কাল শেষ হয় এবং 1 মার্চ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সৃজনশীল সমাজের যুগে প্রবেশ করি এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রতিটি বাসিন্দা প্রথম উপহার পাবেন। প্রতিটি বাড়ির জন্য একটি ম্যাটার রেপ্লিকেটর এবং একটি পুনরুজ্জীবন ক্যাপসুল। আচ্ছা, দেখো, এখানে আপনি আমার জন্য পিওনি রোপণ করবেন, যেমন 7 টুকরা, 4 এবং 3, 2 সারি। ঠিক আছে, বুঝেছি। এবং এখানে আপনি গাজর বপন করুন। এটি গাজর হবে এবং এই অঞ্চলটি গাজর দিয়ে আচ্ছাদিত হবে। ঠিক আছে, এই সব জায়গা শুধু গাজর হবে। আমি এটা এইভাবে পছন্দ। ঠিক আছে, বুঝেছি। আচ্ছা, আমি এটা পছন্দ করি। ফেব্রুয়ারির 2-8 তারিখে রূপান্তর সময়কাল শেষ হয় এবং 1 মার্চ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে সৃজনশীল সমাজের যুগে প্রবেশ করি এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রতিটি বাসিন্দা প্রথম উপহার পাবেন। প্রতিটি বাড়ির জন্য একটি ম্যাটার রেপ্লিকেটর এবং একটি পুনরুজ্জীবন ক্যাপসুল।
তাজা, কুচকানো, জৈব গাজর, বিশেষ স্বাদে সমৃদ্ধ গাজর এবং গাজরের রস। আমি চেষ্টা করেছি, আপনারও চেষ্টা করা উচিত। মিসেস ট্রেসি ব্লুম, বৈচিত্র্য, ভালোবাসা নিয়ে বড় হয়েছি, এখন আপনার প্রতিলিপি থেকে একটি পান। You should try it too. The Mrs. Tracy Bloom variety. Grown with love. Get it from your replicator now. গতকাল আপনি আপনার ব্যক্তিগত সম্ভাবনা আবিষ্কার পরীক্ষা করা হয়। আপনি আপনার সৃজনশীলতা বিকাশ করতে হবে। You need to develop your creativity. সুসান, আমি প্রদর্শনীতে আপনার পেইন্টিং দেখেছি। তারা দুর্দান্ত। They're awesome. So where's Tracy? I think I know. ট্রেসি কোথায়? Girls, it's me. Come on. Oh, gee, is that you? Tracy. Wow. Is this all thanks to the health capsule? আমি পৃথিবীতে 110টি দেশ পরিদর্শন করেছি এবং এখন আমার একটি সুযোগ আছে স্পেস এক্সপ্লোর করার জন্য। সুতরাং পৃথিবী কক্ষপথ থেকে শুভেচ্ছা। আমি মহাকাশ স্টেশন থেকে ব্লগিং করছি এবং আমাদের অভিযান পৃথিবীর কাছাকাছি স্থান থেকে মহাকাশ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করার মিশনে রয়েছে। Finally, my dream has come true. অবশেষে আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে। আমরা একটি সুন্দর পৃথিবীতে বাস। প্রত্যেকে যা চায় তা পেয়েছে এবং সত্যিই খুশি। আপনাকে কিছু বলার আছে। আমি আপনার সম্পর্কে খুব যত্ন, ট্রেসি, এবং আমি আপনার কাছ থেকে কিছু লুকাতে চাই না। আমি আসলে 75 বছর বয়সী। তুমি কি আমার চেয়ে একটু ছোট? কি আপনিও? Wow, this is incredible. Let's use this opportunity to create a better world for ourselves and future generations. Women, we have the chance to unite right now and build a creative society. If we want a change, we must start talking about the creative society and its benefits for every person. Yes, how can we not want to share this information? It's amazing. Can you imagine that thanks to the body regeneration capsule, we will not only regain our attractive appearance, but feel like we're 25 again? Yeah,
বাহ, Honestly, it's a little bit এই scary because you অবিশ্বাস্য। can go on a date and she আসুন can এই turn সুযোগকে out to কাজে be লাগাই 100 নিজেদের years এবং old, ভবিষ্যৎ but প্রজন্মের জন্য একটি you ভালো know, পৃথিবী তৈরি me করতে। as any নারী IT আমাদের এখনই specialist, I'm একত্রিত sure হওয়ার looking এবং একটি forward to সৃজনশীল this সমাজ গড়ে তোলার study সুযোগ রয়েছে। regeneration capsule আমরা just যদি to পরিবর্তন get চাই, what the আমাদের main অবশ্যই output ক্রিয়েটিভ সোসাইটি of এবং any প্রতিটি person ব্যক্তির জন্য emerged এর behind the সুবিধাগুলি desk সম্পর্কে কথা of বলা the শুরু back করতে হবে। pain. হ্যাঁ, And আমরা কিভাবে এই তথ্যটি serious ভাগ করতে notes, পারি না? jokes aside, we এটা need আশ্চর্যজনক। everyone to learn about আপনি the কি creative কল্পনা করতে পারেন যে society বডি রিজেনারেশন who can ক্যাপসুলের জন্য Twitter ধন্যবাদ for আমরা all কেবল of আমাদের this আকর্ষণীয় চেহারা knowledge. ফিরে We পাবো need না, this আবার 2-5 information to বছর be বয়সী spread হয়ে out বলেও মনে করব। everywhere. Our সত্যি বলতে success ডেটে যাওয়ার depends on এবং your আপনার creative গার্লফ্রেন্ডের বয়স efforts. 100 বছর হওয়ার And সম্ভাবনা আমাকে ভয় let's পায়। go for it. যাই হোক, আমি If আমার we want to সিকনেস, change, we must দীর্ঘস্থায়ী start পিঠের ব্যথা talking about নিরাময়ের the জন্য creative বডি society রিজেনারেশন and how ক্যাপসুলের it জন্য can অধীর আগ্রহে benefit অপেক্ষা করছি। everyone. It is জোকস time to এক spread পাশে, the word এটি and ঘটতে reach out আমাদের to প্রত্যেককে people. ক্রিয়েটিভ And সোসাইটি speaking of সম্পর্কে জানতে হবে। inspiration, Olga, সবাইকে could জানাতে you হবে। share your story with আমাদের us? সাফল্য নির্ভর করে আমাদের সমন্বিত ও সংগঠিত কর্মের উপর। Guys, I want to যেতে share দিন। my story with you. I আমরা live যদি in Metro Detroit and I got আমরা the যদি standard পরিবর্তন চাই, package. আমাদের অবশ্যই Husband, ক্রিয়েটিভ 2 সোসাইটি সম্পর্কে kids, কথা 2 বলা শুরু cats, করতে and হবে my lab. এবং এটি কিভাবে I সকলের work উপকার full করতে time পারে। just like most people এটি শব্দ do. ছড়িয়ে এবং Me and my মানুষকে husband আকৃষ্ট do করার not সময় see each other much. এবং I অনুপ্রেরণার take my কথা kids বলছি। to ওলগা, gymnastics and আপনি কি আমাদের soccer সাথে and আপনার do a গল্প ভাগ cross করতে run পারেন? in between. I cook 3 meals a day, but somehow I still find time to inform people about the creative society. Every single day, I post on social media, call new people that click join us button on our website, help volunteers get started in many projects, and attend social events to spread info in person. You are probably asking, why the heck is she doing this when the 20th season of Kardashians is on? I know that today we still have a chance to change our format of বন্ধুরা, আমি society. আপনার সাথে আমার গল্প শেয়ার Not করতে just চাই। for me আমি or my মেট্রো ডেট্রয়েটে husband থাকি। and kids, আমি but I স্ট্যান্ডার্ড want to প্যাকেজ get পেয়েছি, this message স্বামী, about 2টি the বাচ্চা, creative 2টি বিড়াল society এবং একটি out কালো ল্যাব। for all of us. আমি বেশিরভাগ লোকের মতোই Because পুরো we সময় কাজ as করি। people have আমি এবং আমার created স্বামী the একে wrong অপরকে rules খুব বেশি of দেখতে our পাই না। existence. আমি আমার বাচ্চাদের জিমন্যাস্টিক এবং We have সকালে one নিয়ে যাই problem এবং that এর মধ্যে একটি separates কষ্টকর us রান করি। from the আমি creative দিনে 3 বার society. রান্না করি, কিন্তু এখনো আমি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে লোকেদের জানানোর জন্য Billions সময় খুঁজে of পাই। uninformed people. প্রতিদিন আমি সোশ্যাল That's মিডিয়াতে it. পোস্ট করি, নতুন When লোকেদের কল people করি know যারা about আমাদের creative সাথে যোগ দিন, society ক্লিক and করেছে বোতাম, everyone স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক understands প্রকল্পে the শুরু করতে benefits এবং of ব্যক্তিগতভাবে such a তথ্য ছড়িয়ে social দিতে সামাজিক format, ইভেন্টে যোগদান করতে সহায়তা everyone, করুন। and I repeat, আপনি সম্ভবত জিজ্ঞাসা everyone করছেন, will কেন have সে the এটা করছে? society of our যখন dreams কার্দাশিয়ানের built 200তম সিজন almost চলছে, আমি overnight. জানি যে আজও আমাদের The সমাজে বিন্যাস superpower পরিবর্তন that করার সুযোগ we, রয়েছে। the people, শুধু have আমার বা is আমার to স্বামী এবং inform বাচ্চাদের each জন্য other নয়, in আমি any ক্রিয়েটিভ সোসাইটি legal way সম্পর্কে এই possible বার্তাটি আমাদের as সকলের জন্য fast তুলে as ধরতে চাই, কারণ possible. মানুষ হিসেবে আমরা আমাদের For me, অস্তিত্বের জন্য it's a ভুল নিয়ম daily তৈরি করেছি। necessity like brushing teeth. আমাদের একটি সমস্যা If আছে যা ক্রিয়েটিভ I সোসাইটি don't থেকে আমাদের inform, আলাদা করছে। I rob অজ্ঞাত myself, মানুষ, my husband, কোটি কোটি kids, অজ্ঞাত মানুষ। friends, family, এটাই and you যখন লোকেরা ক্রিয়েটিভ of the সোসাইটি future সম্পর্কে that we জানবে all এবং want সবাই and এই ধরনের deserve. সামাজিক বিন্যাসের সুবিধাগুলি Therefore, বুঝতে পারবে, share this forum সবাই, right now আমি with আবারও বলছি, everyone. প্রত্যেকেরই আমাদের স্বপ্নের Record সমাজ a প্রায় video, রাতারাতি গড়ে উঠবে। reviews on this আমাদের forum, জনগণের and যে post পরাশক্তি them on আছে social তা হলো একে networks অপরকে with যত the দ্রুত সম্ভব hashtag আইনি উপায়ে অবহিত creative করা। society. আমার জন্য Make এটি sure আমার that দাঁত ব্রাশ everyone করার মতো knows একটি দৈনন্দিন about প্রয়োজন। creative society. যদি এমন কোনো দিন Thank থাকে you, যেটা আমি Olga. জানাই না, We আমি all নিজেকে, know that the world আমার স্বামী, desperately বাচ্চাদের, needs change. বন্ধুদের, We need a পরিবারকে format that এবং will আপনি যে benefit ভবিষ্যৎ চাই everyone, এবং প্রাপ্যতা unite লুট us করি। all, and provide us with অতএব এই মুহূর্তে এই cutting-edge ফোরামটি সবার সাথে technologies শেয়ার করুন, and ফোরামে ভিডিও capabilities that পর্যালোচনা exceed রেকর্ড our করুন এবং imagination. সেগুলিকে হ্যাশট্যাগ This ক্রিয়েটিভ format সোসাইটি is the সহ creative সামাজিক society. নেটওয়ার্কগুলিতে But for পোস্ট the করুন, creative নিশ্চিত society করুন যে to সবাই become a ক্রিয়েটিভ reality, সোসাইটি সম্পর্কে we জানে। need to spread the word about it. Let your entire neighborhood be permeated with billboards and signage, and the news will spread like wildfire. The signage is necessary, but of course, it is not enough on its own. People begin to comprehend and understand the idea only when they are directly presented with তাই the এই মুহূর্তে information. এই ফোরামটি So সবার talk সাথে to শেয়ার people. করুন, Tell them what the ফোরামে creative ভিডিও society পর্যালোচনা রেকর্ড is করুন all এবং about সেগুলিকে and the হ্যাশট্যাগ ক্রিয়েটিভ benefits that
সোসাইটি সহ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পোস্ট করুন, নিশ্চিত করুন যে সবাই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে জানে। আপনাকে ধন্যবাদ, ওলগা। আমরা সকলেই জানি যে বিশ্বে পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের এমন একটি বিন্যাস দরকার যা সকলের উপকার করবে, আমাদের সকলকে একত্রিত করবে এবং আমাদের কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাওয়া অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং সক্ষমতা প্রদান করবে। এই বিন্যাসটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। কিন্তু ক্রিয়েটিভ সোসাইটি একটি বাস্তবে পরিণত হওয়ার জন্য আমাদের এটি সম্পর্কে কথা ছড়িয়ে দিতে হবে। আপনার পুরো আশেপাশের এলাকা বিলবোর্ড এবং সাইনেজ দিয়ে পরিবেষ্টিত হতে দিন এবং খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে। চিহ্নটি প্রয়োজনীয়, তবে অবশ্যই এটি নিজে থেকে যথেষ্ট নয়।
লোকেরা তখনই ধারণাটি বুঝতে এবং বুঝতে শুরু করে যখন তারা সরাসরি তথ্য উপস্থাপন করে। তাই লোকেদের সাথে কথা বলুন, তাদের বলুন ক্রিয়েটিভ সোসাইটি কি এবং এটি তাদের কি কি সুবিধা নিয়ে আসবে। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে পারেন, ঠিক আছে, আমি ইতিমধ্যেই আমার বৃত্তের সবাইকে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে বলছি, কিন্তু একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে জীবনকে আরো দ্রুততর কাছাকাছি আনতে আমি আর কি করতে পারি? এই ধরনের নাইটদের জন্য একটি উত্তর আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার একটি কার্যকর উপায় হলো আপনার দেশ, রাজ্য, শহর, জেলা ইত্যাদিতে সমন্বয় কেন্দ্র তৈরি করা। আপনি যে অঞ্চলটি কভার করতে পারেন তা কেবল আপনার ইচ্ছা এবং সক্রিয় কর্মের উপর নির্ভর করে। মনে রাখবেন, আইনের কাঠামোর মধ্যেই সবকিছু করতে হবে। একটি সমন্বয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন নয়। যদি আপনার এলাকায় বা শহরে ইতিমধ্যেই দুজন লোক থাকে যারা ক্রিয়েটিভ সোসাইটির গুরুত্ব বোঝে, অপেক্ষা করবেন না। একটি সমন্বয় কেন্দ্র খুলুন এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে অন্যদের জানানো শুরু করুন। 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনি 5 হবে, 1 মাসে 25, আর 2 মাসে সবাই জানতে পারবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির কথা। আসুন পদক্ষেপ গ্রহণ করি এবং সৃজনশীল সমাজকে বাস্তবে পরিণত করি। ঘড়ি। Free healthcare and new technologies that will be available to everyone. You'll be in perfect health and able to extend your life in a young, beautiful body. You'll be guaranteed safety and a peaceful life. Free education anywhere in the world. So you will have the opportunity to maximize your potential. Not to mention a vast array of prospects and possibilities for every single human being. Informational support for the Creative Society format is সোসাইটি সম্পর্কে শিখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে এর বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ। আমরা প্রথমত মানবতা হিসেবে সমস্ত বৈশ্বিক জলবায়ু বিপর্যয় এড়াতে পারি এবং দ্বিতীয়ত আমাদের বন্য স্বপ্নের বাইরে একটি জীবন লাভ করতে পারি। এটি একটি চমৎকার শালীন আকারের বিনামূল্যের আবাসন। মাসে $10,000 একটি শর্তহীন মৌলিক আয়। এছাড়াও বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং নতুন প্রযুক্তি যা সবার জন্য উপলব্ধ হবে। আপনি নিখুঁত স্বাস্থ্যে থাকবেন এবং একটি তরুণ, সুন্দর শরীরে আপনার জীবনকে প্রসারিত করতে সক্ষম হবেন। আপনি নিরাপত্তা এবং একটি শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করা হবে। বিশ্বের যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে শিক্ষা, তাই আপনি আপনার সম্ভাবনা সর্বাধিক করার সুযোগ পাবেন। প্রতিটি একক মানুষের জন্য সম্ভাবনা এবং সম্ভাবনার বিশাল আয়ের উল্লেখ না করা। এখন from everyone are needed in this effort. Where should you start? You can tell about the Creative Society to your friends, আপনি ক্রিয়েটিভ family, সোসাইটি সম্পর্কে শিখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে এর বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ। আমরা প্রথমত মানবতা হিসেবে সমস্ত বৈশ্বিক জলবায়ু এবং সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল এই বিন্যাসের অস্তিত্ব এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটি যে বিপুল সুবিধা প্রদান করে সে সম্পর্কে সবার সাথে তথ্য শেয়ার করা। এই প্রচেষ্টায় সবার থেকে সর্বোচ্চ কার্যকলাপ এবং সৃজনশীলতা প্রয়োজন। In practice, informing a single person about the Creative Society already makes you a participant by doing this simple সম্পর্কে action. আরো জানতে চান, আপনার প্রাথমিক সংস্থান হবে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি ওয়েবসাইট। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ফোরাম এবং প্রশ্ন উত্তর এর মতো বিভাগগুলি। এখনই কাজ করুন ট্যাবে আপনি অন্যদের জানানোর কার্যকর উপায়গুলি সম্পর্কে শিখতে পারেন এবং এটি অনুশীলনে প্রয়োগ করা শুরু করতে পারেন। And no exploitation of each other for personal gain. The Creative Society is not a commercial project. Nobody profits. The Creative Society is not a commercial project. Nobody profits from it. And no one benefits in someone else's expense. বাণিজ্যিক প্রকল্প নয়, এটি থেকে কেউ লাভবান হয় না এবং কেউ অন্যের খরচে লাভবান হয় না। সমস্ত গ্রহের লোকেরা একটি সাধারণ নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ গঠনের জন্য একত্রিত হয়। শুধুমাত্র সমগ্র সমাজের জন্য জীবনকে উন্নত করার মাধ্যমে আপনি নিজের জন্য এটিকে উন্নত করতে পারেন। এটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটির ফরম্যাটের মূল নীতি, যা প্রত্যেকের জন্য সুবিধার গ্যারান্টি দেয়।
When we coordinate our actions, our abilities to inform others প্রকল্পের বাস্তবায়ন multiplies. শুধুমাত্র Do you want জনগণের to সদিচ্ছা inform এবং others উদ্যোগের about উপর the নির্ভর creative করে society quickly and এমনকি একজন effectively ব্যক্তি so that ক্রিয়েটিভ it can be সোসাইটি গড়ে তুলতে implemented অনেক কিছু sooner? করতে পারেন Join forces with আর others একত্রিত হলে around কম you. সময়ে বেশি কাজ করা Neighbors, যায় friends, relatives, যখন আমরা and আমাদের coworkers কাজগুলিকে to সমন্বয়ে society জানাতে আমাদের ক্ষমতা coordination বহুগুণ বেড়ে centers. যায় Your coordination center will be a community of like-minded individuals who also endorse the creative society. ক্রিয়েটিভ It will সোসাইটি serve সমন্বয় as a কেন্দ্র hub স্থাপন for করতে people আপনার of your চারপাশের building, অন্যদের street, প্রতিবেশী neighborhood, বন্ধুবান্ধব and city আত্মীয় to স্বজন take এবং action on a সহকর্মীদের সাথে volunteer বাহিনীতে basis, যোগ দিন taking into account আপনার local সমন্বয় কেন্দ্র হবে legislation. সমমনা If there is ব্যক্তিদের no একটি সম্প্রদায় যারা coordination ক্রিয়েটিভ center in সোসাইটিকে your সমর্থন vicinity, করে that needs to be এটি আপনার fixed. বিল্ডিং রাস্তা Waste no পাড়া এবং time. শহরের Inform লোকেদের your জন্য একটি neighbors. কেন্দ্র হিসেবে Find কাজ করবে like-minded people যারা and স্থানীয় create আইনকে বিবেচনায় নিয়ে your own স্বেচ্ছাসেবকের volunteer ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয় coordination centers. What do you need to create a coordination center? Opening one is simple, and anyone can do it. First, you should inform the main coordination center about your decision through the official email on the creativesociety.com website. Then, by joint efforts with others, do everything possible within the framework of the law to খোলা inform সহজ even more এবং যে কেউ people এটা about the করতে creative পারেন society. You, প্রথমে the আপনাকে people, ক্রিয়েটিভ are the সোসাইটি center of খাম coordination. ওয়েবসাইটে অফিসিয়াল ইমেলের মাধ্যমে আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রধান সমন্বয় কেন্দ্রকে জানাতে হবে তারপরে অন্যদের সাথে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে আরও বেশি লোককে জানানোর জন্য আইনের কাঠামোর মধ্যে যা সম্ভব তা করুন Meetings and coordination can take place online using audio and video calls. The main thing is the coordination of your actions, which means a joint agreement আপনারা on জনগণ how এই you সমন্বয়ের will কেন্দ্র organize the information আপনি ব্যক্তিগতভাবে sharing বা process. কার্যত If you জড়ো করতে create পারেন a coordination center, আপনার অন্যান্য it means that অংশগ্রহণকারীদের you are মতো making a একই platform জায়গায় থাকারও where you প্রয়োজন can নেই communicate, আপনি যে কোনো coordinate সুবিধাজনক your actions, সামাজিক inform নেটওয়ার্কে people চ্যাটের মাধ্যমে about the আপনার creative নিজস্ব society যোগাযোগ in সংগঠিত your করতে পারেন region or city. অডিও Hold এবং conference ভিডিও কল calls, ব্যবহার করে plan সভা meetings, এবং সমন্বয় discuss অনলাইনে results, হতে পারে distribute tasks প্রধান জিনিস among হল yourselves, আপনার ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় brainstorm, যার অর্থ and look আপনি for কিভাবে new তথ্য ভাগ approaches. করে নেওয়ার If you have প্রক্রিয়াটি any সংগঠিত ideas, করবেন you তার can উপর bring একটি it যৌথ to a চুক্তি general conference call or meeting and discuss it together on how to implement it. For example, together you can print car stickers, put the logo on clothing and products, arrange for advertising in public places, and much more. You can download the designs for আপনি free যদি একটি from the সমন্বয় কেন্দ্র তৈরি করেন creativesociety.com তাহলে এর website. অর্থ হল আপনি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছেন যেখানে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন আপনার অঞ্চল বা শহরের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে লোকেদের জানানোর জন্য আপনার ক্রিয়াগুলির সমন্বয় করতে পারেন কনফারেন্স কল করতে পারেন মিটিং করার পরিকল্পনা করতে পারেন ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নিজেদের মধ্যে কাজগুলি বণ্টন করতে পারেন ব্রেনস্টর্ম করুন এবং নতুন পন্থা সন্ধান করুন আপনার যদি একটি ধারণা থাকে আপনি এটি একটি সাধারণ সম্মেলন কল বা সভায় আনতে পারেন এবং কিভাবে এটি বাস্তবায়ন করা যায় তা একসাথে আলোচনা করতে পারেন including various lifestyle communities, sport clubs, business networks, etc. You can also interact with other coordination ক্রিয়েটিভ centers from সোসাইটি different সমস্ত cities, মানবতার মিলন countries, and the entire সমস্ত সংস্থা সমস্ত লোক যারা একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে থাকতে চায় এবং যারা বর্তমান ভোক্তা বিন্যাসের ক্ষতি বোঝে তাদের সবাইকে এখানে স্বাগত জানাই ক্রিয়েটিভ সোসাইটি একেবারে সবার জন্য উপকারী All those who understand the doom of the current consumer format are welcome here. The Creative Society is beneficial to আমরা কিভাবে absolutely জানি যে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি নির্মাণের প্রথম তথ্যমূলক পর্যায়টি সম্পূর্ণ এবং আমরা দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু করতে পারি যা রাজনৈতিক পর্যায় which is political stage. Imagine that you are walking through a city and you see the logo of the Creative Society everywhere and all the people কল্পনা around করুন you যে talk আপনি about একটি the শহরের Creative মধ্য Society. দিয়ে হাঁটছেন এবং আপনি সর্বত্র ক্রিয়েটিভ সোসাইটির লোগো দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনার চারপাশের সমস্ত লোক ক্রিয়েটিভ সোসাইটির কথা বলছে সমস্ত সামাজিক নেটওয়ার্ক ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সম্পর্কে তথ্য দিয়ে পূর্ণ এটি মূলধারায় পরিণত হচ্ছে It means that most of the citizens of the country have formed their electoral request to politicians for the formation of the Creative Society. In this way, we move on to the next stage, political. At this stage, we have a new responsibility and task to vote in our country for
those politicians who support the development of the creative society and pledge to introduce the 8 pillars into the country's constitution. In addition, we need to legitimize the electoral platform as the highest body of legislative power. The electoral platform will be how the society will be self-governed. Every person will be able to control and recall politicians and vote for or against specific laws. This resource will be publicly available, transvolutionary path. We can not only save our lives and the lives of all humanity, but also open up opportunities and perspectives that we never even dreamed of. The creative society is the perspectives that we never even dreamed of. The creative society is a unique format that can solve all modern problems and crises. Never before in the history of humanity has anything like this been attempted. Its implementation depends on each of us. So act now. Do not wait for someone else to make your life better. Act now if you want to live the way you always desired. Act now if you want to live in a free, secure, ক্রিয়েটিভ and সোসাইটি বাস্তবায়ন prosperous একটি সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি, কোনো বিপ্লব ছাড়াই, এবং প্রতিটি দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে সবকিছু ঘটে। এর জন্য ধন্যবাদ। আমরা একটি বিবর্তনীয় পথের মাধ্যমে ভোগবাদী থেকে সৃজনশীল বিন্যাসে শান্তিপূর্ণভাবে রূপান্তর করতে পারি। আমরা কেবল আমাদের জীবন এবং সমস্ত মানবতার জীবন বাঁচাতে পারি না, বরং এমন সুযোগ এবং দৃষ্টিভঙ্গিও উন্মুক্ত করতে পারি যা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি একটি অনন্য বিন্যাস যা সমস্ত আধুনিক সমস্যা এবং সংকট সমাধান করতে পারে। মানবতার ইতিহাসে এর আগে এমন কিছু করার চেষ্টা হয়নি। এর বাস্তবায়ন আমাদের প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে, তাই এখনই কাজ করুন। আপনার জীবনকে আরও ভালো করার জন্য অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করবেন না। আপনি যেভাবে চান সেভাবে বাঁচতে চাইলে এখনই কাজ করুন। আপনি একটি মুক্ত, নিরাপদ এবং সমৃদ্ধ সৃজনশীল সমাজে বাস করতে চাইলে এখনই কাজ করুন। Be able to identify those who sincerely support the creative society and those who do not. After all, we know every active participant in the creative society project because of their actions, and they are very noticeable. This is a very important point because those who actively participate in building the creative society will have a right to get a quite serious monetary compensation ranging from $1 to $5 million, dependent on their activity and efforts. And by the way, so many millionaires will only benefit the economy. The real heroes of humanity will be those who start acting and join the movement to create a better world. If a person prefers to remain a couch potato and not to contribute, it's their choice. And yes, they will still receive the unconditional basic income of $10,000 a month, just like anyone else in the creative এটা society. অবিশ্বাস্য যে আমাদের এখন সমন্বয় কেন্দ্র তৈরি করার, একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার এবং স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অন্যান্য সমন্বয় কেন্দ্রগুলির সাথে যোগাযোগ করার এমন একটি সুযোগ রয়েছে। আমরা অভিজ্ঞতা এবং ধারণা বিনিময় করতে পারেন। আমাদের সংগঠিত ক্রিয়াগুলি আমাদের একা কাজ করার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ফলাফল অর্জন করতে দেয়। এবং আসুন ভুলে গেলে চলবে না যে সমন্বয় কেন্দ্রগুলির জন্য ধন্যবাদ, আমরা যারা সৃজনশীল সোসাইটিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে এবং যারা করে না তাদের শনাক্ত করতে সক্ষম হব। সর্বোপরি, আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের প্রতিটি সক্রিয় অংশগ্রহণকারীকে চিনি কারণ তাদের কর্মগুলি খুব লক্ষণীয়। এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় কারণ যারা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের কার্যকলাপ এবং প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে $1 থেকে $5 মিলিয়ন মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকবে। এবং যাই হোক, এত কোটিপতি শুধুমাত্র অর্থনীতির জন্য উপকৃত হবে। মানবতার প্রকৃত নায়ক হবে তারাই যারা অভিনয় শুরু করে এবং একটি উন্নত বিশ্ব গঠনের আন্দোলনে যোগ দেয়। যদি একজন ব্যক্তি কাউচ পোটেটো থাকতে পছন্দ করেন এবং অবদান না রাখেন তবে এটি তাদের ব্যক্তিগত পছন্দ। তারা এখনো প্রতি মাসে 10,000 একটি নিঃশর্ত মৌলিক আয় পাবে, ঠিক অন্য সবার মতো। কিন্তু মানুষ, সমাজ এবং নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু সম্পন্ন করা কি আরও বেশি তৃপ্তিদায়ক নয়? And to have the opportunity to speak about the creative society that every person on earth undoubtedly wants to live in. And since this is so, we must make it a reality. I, Damian Borrello, intend to run for President of Argentina this year 2023.
to restore the truth and justice, to return power to the great people of Argentina. The entire world knows that Argentina is a country of champions. However, the most important match in the history of humankind is yet to come. This is a knockout game in which we are playing for our lives. প্রিয় বন্ধুরা, আর্জেন্টিনা থেকে শুভেচ্ছা। আজকের ফোরাম গ্লোবাল ক্রাইসিস একটি উপায় আছে, এতে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য একটি সম্মান এবং আনন্দের বিষয়। এবং সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ আছে, যে পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বাস করতে চায়। এবং যেহেতু এটি তাই, আমাদের এটিকে বাস্তব করতে হবে। আমি ডেমিয়ান বোরেলো, সত্য এবং ন্যায় বিচার পুনরুদ্ধার করতে এই বছর 2023 সালে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই, আর্জেন্টিনার মহান জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে। বিশ্ব জানে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন দেশ, যাই হোক, মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এখনো আসা বাকি। এই আমরা আমাদের জীবনের জন্য বাজানো হয়, যা একটি নকআউট খেলা। আমরা এত শক্তিশালী এবং অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে কখনো খেলিনি, এবং আগে এটি 6000 বছর ধরে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, এবং এখনো কেউ এটিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়নি। আমাদের নির্মম প্রতিপক্ষ সমাজে ভোক্তা বিন্যাস। আমরা জিততে পারি, কিন্তু এটা শুধুমাত্র নিজেদের উপর নির্ভর করে, আমাদের সিদ্ধান্তের উপর, আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের ঐক্যের উপর। আপনি এবং আমি অন্য কারো চেয়ে ভালো জানি যে কোনো অজেয় প্রতিপক্ষ নেই। এই সময় জিততে আমাদের প্রতিটি আর্জেন্টিনার দলের অংশ হতে হবে। পুরস্কার হিসাবে একটি ট্রফি এবং পদকের পরিবর্তে আমরা নিজের এবং আমাদের প্রিয়জনের জন্য একটি সুন্দর নতুন জীবন পাব চিরকালের জন্য। আমরা আর্জেন্টিনিয়ানরা ভোক্তা বিন্যাসের বিরুদ্ধে প্রথম গোল করা শুরু করলে সমগ্র মানবতা আমাদের সমর্থন করবে, এবং যখন সমস্ত দেশের ভক্তরা দলের অংশ হয়ে উঠবে, তখন এটি একটি সত্যিকারের বিশ্বকাপ হবে, এবং একসাথে আমরা সিদ্ধান্তমূলক লক্ষ্য স্কোর করব যা এই অন্ধকারের সময়কে পিছনে ফেলে দেবে চিরতরে এবং একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দরজা খুলবে। আজ সবকিছু আমাদের প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। কেন আমি এত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেছি যে আমরা জিততে পারি? কারণ 6000 বছরে প্রথমবারের মতো আমাদের এই শত্রুর বিরুদ্ধে, ভোক্তা বিন্যাসের বিরুদ্ধে একটি বিজয়ী কৌশল রয়েছে। এই কৌশল সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলা। আমি আপনার সাথে সৎ থাকব। আমি সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে না জানা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোনো ইচ্ছা ছিল না। কারণ বর্তমান বাস্তবতায় আমরা যদি ভোক্তা বিন্যাসে থাকি, যে কেউ ক্ষমতায় আসবে সে এই জগাখিচুড়ি এবং ভয়াবহতা পরিষ্কার করতে আমাদের দেশে বা বিশ্বের অন্য কোন দেশে জয়লাভ করতে পারবে না। কিন্তু যখন আমি সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে জানতে পারলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম আমাদের একটা সুযোগ আছে, এবং এটা আমাদের একমাত্র সুযোগ। কারণ আমাদের ভুল করার সময় নেই, ত্রুটির জন্য কোনো মার্জিন নেই। আজ ফোরামে আমরা বিপর্যয়কর জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অকাট্য তথ্য শুনেছি। আমাদের দেশে আমরা ইতিমধ্যে 100 বছরের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর খরায় আছে। আমরা সবাই বুঝতে পারি যে পানির অভাব এবং কম ফসল ক্ষুধা এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করছে। যাই হোক, মুদ্রাস্ফীতি এখন আমাদের দেশে এবং বিশ্বে নতুন রেকর্ড স্থাপন করছে। এটি একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে বর্তমান ফরম্যাটটি কাজ করছে না। এখন কল্পনা করুন, সৃজনশীল সমাজের খরা সমস্যা 6 সেকেন্ডের মধ্যে সমাধান করা হয়, যে প্রযুক্তি উপলব্ধ হবে। ধন্যবাদ। আজকাল আমরা বলা হয় যে পানির একজন মালিক থাকতে হবে, এবং মালিক মানুষেরা হবে না, কিন্তু হবে কর্পোরেশন। এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, আর্জেন্টিনিয়ানরা আমরা কি অপেক্ষা করতে যাচ্ছি যতক্ষণ না আমরা কাছে ফিরে আসবে, এবং তাই সবকিছু জায়গায় ফিরে আসবে। স্বাভাবিক সমাজে এমনই হওয়া উচিত, কিন্তু এই মুহূর্তে এটা হচ্ছে না। এবং যতদিন ক্ষমতা কয়েকজন মানুষের কাজে সীমাবদ্ধ, ততক্ষণ জীবনের কোনো মূল্য নেই। আমরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং আমাদের সমাজে বৈশ্বিক সংকট দেখে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি ভোক্তা বিন্যাসের নিয়ম মেনে চলতে থাকি, তবে আমরা কখনই দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য এবং যুদ্ধ থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হব না। সৃজনশীল সমাজ একটি সম্পূর্ণ নতুন সমাজ ব্যবস্থা। এটি আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে এবং বৈধভাবে বিশ্ব গড়ার সুযোগ, যা প্রতিটি আর্জেন্টিনার প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য। ইতিমধ্যে সৃজনশীল সমাজের রূপান্তর সময়কালে আমরা এমন জীবন যাপন করব যা আমরা স্বপ্ন দেখার সাহস করিনি। আমরা বাস করব স্বাধীনতা এবং নিরাপদে। প্রত্যেকে ভবিষ্যতের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী হবে এবং অর্থ এবং কিভাবে বেঁচে থাকবে সে সম্পর্কে চিন্তা না করে জেগে উঠবে। আমরা সবসময় সুস্থ থাকব এবং সমৃদ্ধিতে বাস করব। আমরা এমন একটি পরিবেশে বাস করব যা আমাদের স্বতন্ত্রতা এবং প্রতিভা প্রকাশ করবে। আজকের বিশ্বে এটি অর্জনের জন্য প্রচুর প্রযুক্তি, ধারণা এবং সুযোগ রয়েছে। সন্দেহ নেই বন্ধুরা, যদি আমরা সৃজনশীল সমাজ তৈরি করি, তাহলে 10 থেকে বছর 15-এর মধ্যে আমাদের জন্য এখন ইউরোপে ছুটি কাটানোর চেয়ে মহাকাশে উড়ে যাওয়া সহজ হবে। যে এটা চায় তা সকলের জন্য উপলব্ধ হবে। এবং আমি নিশ্চিত যে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলার পর্ব। আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করব। আমরা আর হাইড্রোকার্বন পোড়াব না। ইতিমধ্যে এই কাজ করা হচ্ছে খুব উৎসাহজনক ফলাফলের সঙ্গে। কিন্তু আপনি কি জানেন আমি সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি কি পছন্দ করি? যে প্রত্যেকের জীবন অবশেষে সমানভাবে মূল্যবান হবে। এটা সর্বোচ্চ মান হয়ে যাবে, কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মানুষের চেয়ে বড় হওয়ার অধিকার নেই। শুধু ঈশ্বর আমাদের উপরে।
We will be মানুষের জীবনের using চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর completely কিছু হতে different পারে না। সব physics. আইন We will সমাজে no সবকিছু longer মানুষের burn জন্য হতে হবে। hydrocarbons. Work is সবকিছু already আর্জেন্টিনা being মহান done on হয়ে যাবে this যখন with আমরা very আর শাসন করা encouraging হয়, results. যখন ক্ষমতা জনগণের জন্য। But you যত know what তাড়াতাড়ি I আমি like the প্রেসিডেন্ট most হয়ে আমি কি about the প্রথম জিনিস creative আপনি ক্ষমতা society? ফেরত হয়। আমি When আর্জেন্টিনার everyone's সংবিধানে life ক্রিয়েটিভ will সোসাইটির finally 8টি be স্তম্ভ valued বাস্তবায়ন করার equally, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি it will এবং become the নির্বাচনী highest প্ল্যাটফর্মকে value আইন প্রণয়ন করব because যা no one মানুষকে has the সর্বোচ্চ right to কর্তৃপক্ষ be করে তুলবে। superior to a human except কর্তৃপক্ষ করে তুলবে। and nothing নির্বাচনী can be more প্ল্যাটফর্ম একটি important ইলেকট্রনিক than সিস্টেম your যা স্বচ্ছ life. এবং সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা সুরক্ষিত। Everything in প্রতিটি society আর্জেন্টিনার এটি অ্যাক্সেস থাকবে। must be for humans. নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আপনি রাজনীতিবিদদের নিয়োগ এবং সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবেন। আপনি অবিলম্বে আপনার আস্থা পর্যন্ত বসবাস করেননি যারা প্রত্যাহার এবং তাদের প্রতিস্থাপন নতুন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতে সক্ষম হবে। আসলে আধুনিক অর্থে কোনো রাজনীতিবিদ থাকবে না, বরং ব্যক্তি নিযোগ আপনার দ্বারা নিযুক্ত এবং আপনার দ্বারা তত্ত্বাবধানে। আপনি সমাজের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করেন এমন কোনো আইন ব্লক করতে সক্ষম হবেন এইভাবে যখন সমস্ত এবং চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে বা আর্জেন্টিনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কেউ কাজ করতে পারবে না। সৃজনশীল সমাজ সবার জন্য উপকারী। যদি কেউ সৃজনশীল সমাজের বিরুদ্ধে হয় তারা মানুষের উপর ক্ষমতা চায়। তারা যারা ভোক্তা বিন্যাস থেকে উপকৃত হয় কারণ যে কিভাবে তারা আমাদের ম্যানিপুলেট করতে পারেন। তারা বুঝতে পারে না যে ভোক্তা বিন্যাস বজায় রেখে তারা কোনোভাবেই তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। যদি আমরা সমাজের বর্তমান বিন্যাসকে সময় মতো সৃজনশীল বিন্যাসে পরিবর্তন না করি তবে জলবায়ু ভবিষ্যতের সবাইকে বঞ্চিত করবে। আপনার জন্য কি ভালো মহামারী, লকডাউন এবং হাজার হাজার মৃত্যু বা উচ্চমানের অ্যাক্সেসযোগ্য এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা সহ একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ? কি ভালো যুদ্ধ, প্রতারণা, মন্দা, দেউলিয়া, সংকট বা একটি সুখী দীর্ঘ জীবন? আমাকে বলুন আর্জেন্টিনিয়ানরা এর চেয়ে ভালো আর কি? যখন নতুন শারীরিক নীতির উপর ভিত্তি করে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি আমাদের বাড়ি এবং শহরগুলি ধ্বংস করার জন্য আমাদের কাছে উড়ে যায়, বা যখন একই নীতির উপর আমরা উড়ে যাই উপরে থেকে গ্রহ এই সুন্দর সবুজ ইডেন আমাদের বাড়িতে খুঁজে পেতে? উত্তর দিন এবং আপনার পছন্দ করুন। আমি ড্যামিয়ান বোরেলো সৃজনশীল সমাজের পক্ষে আমার পছন্দ করেছি, কিন্তু আমার পছন্দ একা যথেষ্ট নয়। সৃজনশীল সমাজ কেবল তখনই বাস্তবে পরিণত হবে যদি সবাই এটি চায়। এখন এই আন্তর্জাতিক ফোরামে গ্লোবাল ক্রাইসিস একটি উপায় আছে। আমি আপনাকে সম্বোধন করি আর্জেন্টিনিয়ানরা, কারণ আমাদের বিজয়, আর্জেন্টিনার বিজয় এই বিশ্বের প্রত্যেকের জীবনে প্রভাব ফেলবে। কিন্তু আমরা প্রথম হতে হবে এবং আমরা হবে। সৃজনশীল সমাজ আমি নই, এটা আমরা, এবং শুধুমাত্র একসাথে আমরা, এবং আমরা এটি একটি বাস্তবতা করতে হবে। আর্জেন্টিনার একটি ভালো জীবন আছে প্রাপ্য। আমরা আমাদের দেশ থেকে শুরু করার জন্য একটি নতুন রূপান্তর প্রাপ্য। এইসব বাস্তবায়ন করা খুব সহজ, কিন্তু এটা প্রয়োজন যে প্রতিটি আর্জেন্টিনার সৃজনশীল সমাজ চায়, এবং এর জন্য প্রতিটি আর্জেন্টিনার সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে শিখতে হবে। আমি আর্জেন্টিনীয়দের, আমার প্রিয় বন্ধু এবং ভাইদের আহ্বান জানাই সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে সবাইকে বলুন, ব্যক্তিগতভাবে, কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে, সম্প্রদায়গুলিতে এবং মিডিয়াতে সমস্ত আইনি উপায়ে আমরা খুব শীঘ্রই কি ভবিষ্যৎ পেতে পারি সে সম্পর্কে শব্দটি ছড়িয়ে দিন। আপনার প্রতিবেশী, সহকর্মী, আপনার পরিবার এবং সবার সাথে সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য সমন্বয় কেন্দ্র তৈরি করুন। আজকাল আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ আপনার প্রত্যেকের কর্মের উপর নির্ভর করে। ঐক্যবদ্ধ এবং কাজ। আমরা আর্জেন্টিনিয়ানরা কখনো হারব না। সাফল্য আসে যখন আমরা কাজ শুরু, এবং যারা এখনো সৃজনশীল সমাজে যোগদান করেনি তাদের জন্য আমি বলি সময় হল এখন। বেঞ্চ গরম করা বন্ধ করুন। আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের জন্য আমাদের দলে যোগ দিতে বেরিয়ে আসুন। Argentinians will have an impact on the lives of everyone in this world, but we must be the first, and we will be. The creative society is not me, it is us, and only together can we and will we make it a reality. Argentinians deserve to have a better life. We deserve a new transformation to start from our country. All this is very easy to implement, but it is necessary that every যান এবং এই Argentinian ম্যাচে wants the সবাইকে কল creative করুন, society. সবাইকে আমন্ত্রণ জানান, সবাইকে মাঠে আসতে দিন, তাদের জয়ের জন্য বেরিয়ে আসতে দিন, আপনার নিজের ভালোর জন্য, আপনার প্রিয়জনের ভালোর জন্য, আপনার সন্তানদের ভালোর জন্য, সমস্ত মানবতার ভালোর জন্য। আসুন আমরা এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর করে তুলি যা আমাদের ইতিহাসে আগে কখনো হয়নি। আপনার হৃদয়ে জ্বালান এবং অন্যদের উপর এই আগুন বাস। মানবতার সেবার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করে না, আর্জেন্টিনা জয়। আমরা একটি দল, আমরা বিশ্বের চ্যাম্পিয়ন। আসুন আমরা বিশ্বের নামে একটি মহান বিজয় অর্জন করি, একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং সুন্দর জীবনের নামে। তারপর খুব শীঘ্রই আপনি প্রতিটি দিন আপনি মনে রাখবেন সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে কথা বলা শুরু, কারণ সেদিন আপনি আমাদের আর্জেন্টিনা এবং সমগ্র মানবতার জন্য ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করেছিলেন। আর্জেন্টিনা, বিশ্ব, আমরা এটা প্রাপ্য। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। And to all those who haven't yet joined the creative society, I say, the time is now.
Stop warming the bench. Come out to join our team for the most important match of your lives. Go and call everyone to this match. Invite everyone. Let everyone come to the field. Let them come out to win. For your own good, for the good of your loved ones, for the good of your children, for the good of all humanity. Let us make this world as beautiful as it has never been in our history before. Ignite your hearts and pass this fire on to others. There is no greater service than service to humanity. Argentina does not surrender. Argentina triumphs. We are one team. We are the champions of the world. Let us achieve a great victory in the name of the world, in the name of a dignified and beautiful life. Then very soon each of you will remember the day you started talking about the creative society, because that day you changed the future for our Argentina and for all of humanity. Argentina, the world, we deserve it. Thank you very much to everyone. Thank you very much, Mr. Borrello. You are a true example for many in your sincere actions for the people of Argentina. আপনাকে অনেক and ধন্যবাদ, every মিস্টার বোরেলো। person in the world. আর্জেন্টিনার জনগণ এবং এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্য আপনার আন্তরিক কর্মে আপনি অনেকের জন্য একটি সত্য উদাহরণ। ক্রিয়েটিভ সোসাইটির সাধনায় আর্জেন্টিনার জনগণের বিজয় সারা বিশ্বের মানুষের জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলবে। হ্যাঁ, যেমন মিস্টার বোরেলো বলেছেন, একা আমার পছন্দই যথেষ্ট নয়। ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তখনই বাস্তবে পরিণত হবে যদি সবাই এটা চায়। শুধুমাত্র একসাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা এমন একটি সমাজ অর্জন করতে পারি যা সত্যিকার অর্থে সবার উপকারে আসে। আর এমন সমাজ কিভাবে কেউ চায় না? শুধুমাত্র একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আমরা যে সমস্যা ও সংকটের মুখোমুখি হয়েছি তা চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মনে হচ্ছে যে আরও বেশি সংখ্যক আমেরিকানরা বুঝতে পারে যে আমাদের বর্তমান ভোক্তাভিত্তিক সমাজ বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অযোগ্য আবাসন এবং গৃহহীনতা থেকে ক্রমবর্ধমান করো, মাদকাসক্তি, চিকিৎসার অযোগ্য মানসিক অসুস্থতা, বন্দুক সহিংসতা, ট্রাফিকের প্রাণহানি এবং জলবায়ু সমস্যা মানুষ আশা হারাচ্ছে। আর এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল ক্রিয়েটিভ সোসাইটি। এটা দেখে আনন্দের বিষয় যে আমাদের দেশেও এমন কেউ আছেন যিনি ক্রিয়েটিভ সোসাইটির মডেলকে তাদের নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন। আসুন 2024 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মিস রবি ওয়েলসকে স্বাগত জানাই। It's heartening for all of us to see that even in our country, there is someone who has taken the motto of the Creative Society as the basis of their electoral platform. Let's welcome Mr. Robbie Wells, a candidate for President of the United States, 2024. Greetings to all distinguished ladies and gentlemen. It is with great pride and gratitude that I stand before you today at this momentous international forum. I am humbled by the chance to connect with people from সমস্ত all বিশিষ্ট মহিলা ও corners of the ভদ্রলোকদের শুভেচ্ছা। world. আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ যে আমি আজ এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ফোরামে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি। আমি বিশ্বের সব কোণে থেকে মানুষের সাথে সংযোগ করার সুযোগ দ্বারা বিনীত করছি এবং আপনি সব সম্বোধন, আমার প্রিয় বন্ধুরা। আমি রবি ওয়েল যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পেরে আমি সম্মানিত আপনার সমর্থনে। আমি একটি সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা সমস্ত আমেরিকান এবং সমস্ত মানবতার জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করবে। আমি সত্যিই তাদের নিজ নিজ দেশে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে দৌড় বিশ্বজুড়ে দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদদের দেখতে শিহরিত করছি যে বলার অপেক্ষা রাখে না, শুরু করা যায়। এবং এইমাত্র আমি সম্মানিত মিস্টার ড্যামিয়ান বোরেলো, আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর কাছ থেকে সোনা সম্মান পেয়েছি 2023। আমি আন্তরিকভাবে তাকে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাফল্য কামনা করি, কারণ মিস বোরেলোর বিজয় আর্জেন্টিনার জনগণকে বোঝাবে। সৃজনশীল সমাজ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যার অর্থ তারা একটি সুখী জীবন, সমৃদ্ধি এবং শান্তি বেছে নিয়েছে।
প্রিয় বন্ধুরা, আমরা একটি নতুন যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে আমরা সৃজনশীল সমাজের প্রতিনিধিদের বিশ্বজুড়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দেখব। আর কেন? কারণ মানুষ সর্বত্র ভালো বাস করতে চান এবং সৃজনশীল সমাজ সব জন্য একটি শালীন জীবন গ্যারান্টি। এটা আমাদের নাগালের মধ্যে একটি সমাজ গড়ে তুলতে যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি উন্নতি করতে পারে। কিন্তু আমরা স্বীকার করতে হবে যে আজকের ভোক্তা সমাজে ক্ষমতা সত্যিই আপনার হাতে মিথ্যা না। আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাক, আমার বন্ধুরা, আপনি যদি চান তবে আপনি কি এই মুহূর্তে আপনার মজুরি বাড়াতে বা আপনার কর কমিয়ে দিতে পারেন? উত্তর হলো না, কারণ সেই সিদ্ধান্তগুলি অন্যদের দ্বারা আপনার জন্য করা হয়, আপনার ইচ্ছার জন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই। তবে আমি আপনাকে এটি বলি, সৃজনশীল সমাজে আপনি কিভাবে বাঁচতে চান তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার থাকবে। আপনি আপনার নিজের ভাগ্য আকৃতির স্বাধীনতা থাকবে। যে ধরনের সমাজ আমরা সবাই প্রাপ্য, যে ধরনের সমাজ আমরা একসাথে গড়ে তুলতে পারি। আমরা ক্ষমতায় যারা সবসময় অন্য সবার চেয়ে ভালোবাস অভ্যস্ত উত্থিত হয়েছে, একই সৃজনশীল সমাজে সত্য রাখা হবে। যাই হোক, পার্থক্য হলো যে সৃজনশীল সমাজে আপনি ক্ষমতা ধরে রাখবেন এবং এর মানে হলো যে আপনি অন্য কারো চেয়ে ভালো জীবন যাপন করবেন। প্রিয় বন্ধুরা, মিস্টার বোরেলো এবং রবি ওয়েলস জনগণের কাছে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রপতি হওয়ার চেষ্টা করছেন। বর্তমান ব্যবস্থাটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতাকে জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন। এটা কেন? কারণ রাজনীতি আমাদের সমাজের মূল হাতিয়ার বর্তমানে আইন গৃহীত এবং রাজনীতিবিদদের দ্বারা পাশ করা হয়। এই কারণেই মিস্টার বোরেলো এবং রবি ওয়েলস রাষ্ট্রপতির দাবি করছেন ক্রিয়েটিভ সোসাইটির 8টি স্তম্ভকে সংবিধানে প্রযোগ করার জন্য, যা নিশ্চিত করবে যে আপনার অধিকার এবং সুবিধাগুলি আপনার কাছে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে এবং যে ক্ষমতাটি যথাযথভাবে আপনার হাতে ফিরে এসেছে। রাজনীতিবিদরা হিসাবে আমরা শুধুমাত্র সৃজনশীল ট্রানজিশনাল সময়কালে প্রয়োজন হবে। অবশেষে রাজনীতিবিদদের মুক্তি দেওয়া হবে। আমার সহকর্মী বিশ্ববাসী, আজ আপনি দুটি প্রার্থী দেখেছেন, আর্জেন্টিনার মিস্টার বোরেলো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রবি ওয়েলস। কিন্তু অন্য প্রার্থীরা কোথায়? বিশ্বের এতগুলি দেশের সাথে এমন রাজনীতিবিদরা কোথায় আছেন যারা তাদের নিজস্ব দেশগুলিতে একটি সৃজনশীল সমাজ গঠনের দিকে কাজ করবেন? আমি আপনাকে বলি তারা কোথায় আছে। তারা ব্যস্ত খসড়া আইন যে আপনার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করবে। এবং এই আপনি মানুষ সৃজনশীল সমাজের জন্য একটি নির্বাচনী চাহিদা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। তবে রাজনীতিবিদরা যারা আন্তরিকভাবে সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করেন তারা আপনার দেশে উপস্থিত হবেন, আপনার অধিকার লঙ্ঘনের পরিবর্তে কিভাবে আপনার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবেন তা নিয়ে ভাবছেন, যেমন তারা এখন করছেন। আমার বন্ধুরা, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে সৃজনশীল সমাজের সাফল্য একটি জিনিস এবং শুধুমাত্র একটি জিনিসের উপর নির্ভর করে এবং এটি আপনার সমর্থন। আমাদের সৃজনশীল সমাজের জন্য একটি সম্মিলিত চাহিদা প্রয়োজন যাতে আপনার দৃষ্টি এবং মূল্যবোধ শেয়ার যারা রাজনীতিবিদ আবির্ভূত হবে। এই রাজনীতিবিদরা আপনার ভোটারদের দাবি শুনবেন এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবেন। রাজনীতিবিদদের জাদুকরীভাবে উপস্থিত হওয়ার এবং জিনিসগুলি ঠিক করার জন্য অপেক্ষা করবেন না, কারণ আপনি লোকেরা তাদের পক্ষে ভোট না দেওয়া এবং এইভাবে সৃজনশীল সমাজের পক্ষে ভোট না দেওয়া পর্যন্ত তারা কিছুই করতে পারে না। যতদিন সৃজনশীল সমাজের প্রয়োজন নেই, রাজনীতিবিদরা কিছুই করতে পারবেন না। মানবজাতির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সবকিছু আপনার হাতে রয়েছে। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমি আপনাকে বলি, আপনি এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারেন তা হলো সৃজনশীল সমাজের কথা ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা সেখানে আউট শব্দ পেতে আছে সবাই, কোনো ব্যাপার যারা তারা সামরিক কর্মী, সরকারি কর্মচারী, অগ্নিনির্বাপক বা গৃহিণী হোক না কেন, এটা কোনো ব্যাপার না। একবার তারা বুঝতে পারলে কিভাবে সৃজনশীল সমাজ তাদের জীবনকে উন্নত করতে পারে, তারা এর একটি অংশ হতে চাইবে এবং এর জন্য ভোট দিতে প্রস্তুত হবে। এবং আমি আপনাকে বলি, এমনকি রাজনীতিবিদরাও সৃজনশীল সমাজ থেকে উপকৃত হবেন। আমরা সমস্ত ঝগড়া এবং তর্ক বন্ধ করতে সক্ষম হব এবং অবশেষে মানুষের মতো জীবনযাপন শুরু করব এবং কেবল জীবন উপভোগ করব। আমার বিশ্বাস, একবার মানুষ বেনিফিট বুঝতে, কেউ সৃজনশীল সমাজে বাস করতে চাইবে। আমার বন্ধুরা, এক মুহূর্তের জন্য এমন একটি বিশ্বের কল্পনা করুন যেখানে আমাদের সমস্যাগুলি স্থায়ীভাবে সমাধান করা যেতে পারে, এই সৃজনশীল সমাজ। এবং এটা শুধু একটি স্বপ্ন নয়, এটি একটি সত্য পরিকল্পনা। ভোক্তা বিন্যাস থেকে সৃজনশীল সমাজে রূপান্তর সময়ের প্রথম দিন থেকে প্রতিটি ব্যক্তি প্রতি মাসে কমপক্ষে 1,000,000 এর নিঃশর্ত মৌলিক আয় পাবেন। হ্যাঁ, আপনি ঠিক শুনেছেন, প্রতি মাসে 1,000,000 প্লাস সব ঋণ সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হবে। এটা ঠিক, সব ঋণ বাতিল করা হবে। এবং যে সব না ব্যক্তি বা ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায়ের জন্য আর কোনো কর থাকবে না। তারপর আমরা বিনামূল্যে শিক্ষা, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা থাকবে এবং কোনো ইউটিলিটি বিল থাকবে না। পরে যদি বিনামূল্যে এবং আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যক্তি। প্রিয় পাঠক, আপনাদের জন্য একটা ছবি তুলি। এমন একটি বিশ্বের কল্পনা করুন যেখানে কোনো চিহ্ন ছাড়াই কেউ নিখোঁজ হয় না, যেখানে যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব অতীতের বিষয় এবং যেখানে আপনি আমাদের গ্রহের যে কোনো কোণে নিরাপদ বোধ করতে পারেন। এই সৃজনশীল সমাজ আপনাকে গ্যারান্টি দেয়।
তাই আমি এখন কথা বলি যারা শুনছেন, যারা সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করেন তাদের সকলের কাছে। আমাদের কর্তব্য সব সম্ভব আইনি উপায়ের মাধ্যমে এটি সম্পর্কে তথ্য প্রচার করা হয়, সময় স্বল্পতম পরিমাণ একটি নির্বাচনী চাহিদা তৈরি করতে। সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে সবাইকে দ্রুত অবহিত করার জন্য আমরা কি করতে পারি, আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনার স্থানীয় সম্প্রদায়ের, আপনার বন্ধুবান্ধব এবং সমমনা ব্যক্তিদের সাথে একত্রিত হয়ে সমন্বয় কেন্দ্র তৈরি করুন যা সৃজনশীল সমাজকে স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে সমর্থন করবে, সর্বদা স্থানীয় আইন এবং প্রবিধানকে সম্মান করবে, একসাথে কাজ করে আমরা ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারি তথ্য এবং আমরা সব জন্য উচ্চাভিলাষী একটি বাস্তব পার্থক্য করতে। যদিও আমরা এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকে আরও উন্নত করতে পারি, আমাদের আর্জেন্টিনার বন্ধুরা আর্জেন্টিনায় একই কাজ করতে পারে, ইথিওপিয়ায় আমাদের ইথিওপিয়ান বন্ধুরা এবং ইউরোপে আমাদের ইউরোপীয় বন্ধুরা একসাথে আমরা পুরো বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারি যদি আমাদের ইচ্ছা থাকে তাই করতে। আমি রবি ওয়েলস এবং আমি আপনাকে বলতে পারি যে গতকাল যদি পুরো বিশ্ব সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে জানত, তাহলে আমরা ইতিমধ্যেই সৃজনশীল সমাজের ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে থাকতাম, আমরা ইতিমধ্যে তার সুবিধা উপভোগ করা হবে। কিন্তু নষ্ট করার কোনো সময় নেই। আমরা এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আনতে এখনই কাজ করতে হবে। আমরা যদি আজ একসাথে অভিনয় শুরু করি তবে আমরা সৃজনশীল সমাজকে আগামীকাল বাস্তবে পরিণত করতে পারি। উঠে দাঁড়াও। From the very first day of the transition period from the consumer format to the creative society, each and every person will receive an unconditional basic income of at least $10,000 per month. Yes, you heard that right. $10,000 per month. Plus, all debts will be completely canceled. That's right. All debts will be canceled. And that's not all. There will be no more taxes for individuals or small and medium-sized businesses. Then we will have free education, free health care, and there will be no utility bills. Later on, if you need it, you will be provided at least 650 square feet of housing per person for free and as your private property. My fellow citizens, let me paint a picture for you. Imagine a world where no one goes missing without a trace, where wars and conflicts are a thing of the past, and where you can feel safe in any corner of our planet. This is what the Creative Society guarantees you. So, let me speak now to all those who are listening, to all those who support the Creative Society. Our duty is to disseminate information about it through all the legal means possible to create electoral demand in the shortest amount of time. What can we do to rapidly inform everyone about the Creative Society, you may ask? I urge you to come together with your friends and like-minded people in your local communities to create coordination centers that will support the Creative Society on a voluntary basis, while always respecting local laws and regulations. By working together, we can increase our opportunities to spread information and make a real difference we all aspire for. While we can make the world better right here in the United States of America, our Argentine friends can do the same in Argentina, our Ethiopian friends in Ethiopia, and our European friends in Europe. Together, we can change the whole world if we have the will to do so. I am Robbie Wells, and I can tell you that if the whole world knew about the Creative Society yesterday, we would already be in the trend. The whole world knew about the Creative Society yesterday, we would already be in the transitional period to the Creative Society today. We would already be enjoying its benefits. But there is no time to waste. We must act now to bring about this brighter future. If we start acting together today, we can make the Creative Society a reality tomorrow. Rise up. ওয়েলস Thank you, Mr. বড় Wells. খবর হলো The great আমরা 5-6 news is that বছরেরও we can কম build সময়ে the creative সৃজনশীল সমাজ society in less than 5 নাবাদ to মিস্টার 6 ওয়েলস years. Mr. Wells বড় actually খবর brought out হলো a আমরা good point. 5-6 বছরেরও কম Where are সময়ে the other সৃজনশীল সমাজ candidates? গড়ে তুলতে With পারি। so many মিস্টার countries in the ওয়েলস world, একটা ভালো কথা where তুলে are the ধরেছেন, politicians অন্য who will প্রার্থীরা work কোথায়? towards building the creative বিশ্বের society অনেক in দেশে their own nations? রাজনীতিবিদরা কোথায় যারা তাদের The নিজস্ব answer দেশে is ক্রিয়েটিভ simple. সোসাইটি গড়ে তোলার They জন্য will কাজ appear করবে? when we উত্তরটি form an সহজ, electoral আমরা একটি request. নির্বাচনী অনুরোধ That's তৈরি why করলে we তারা are উপস্থিত paying হবে। so much
attention এই today কারণেই আমরা to the আজকে একটি importance ক্রিয়েটিভ of the সোসাইটি first তৈরির প্রথম stage of পর্যায়ের building a গুরুত্বের প্রতি creative এত society, মনোযোগ দিচ্ছি informing the মানুষকে people. জানানো। I have some exciting news to share with you. The political party Movement of the Liberation of Peoples in Guatemala is running আপনার for সাথে শেয়ার Congress করার জন্য to আমার কাছে কিছু implement the 8 উত্তেজনাপূর্ণ খবর pillars আছে। of the creative society গুয়াতেমালার and রাজনৈতিক দল produce the মুভমেন্ট ফর দ্য electoral লিবারেশন অফ platforms on পিপলস the legislative কংগ্রেসের level. পক্ষে ক্রিয়েটিভ সোসাইটির Witnessing the 8টি স্তম্ভ beginning of a new বাস্তবায়ন chapter এবং for একটি আইনসভা Guatemala স্তরে is নির্বাচনী truly প্ল্যাটফর্মও চালু inspiring. করার জন্য We are দৌড়াচ্ছে pleased to গুয়াতেমালার জন্য একটি introduce নতুন অধ্যায়ের শুরুর Rosaria, সাক্ষী a হওয়া youth সত্যি movement অনুপ্রেরণাদায়ক। of the Liberation of আমরা Peoples পরিচয় GPT করিয়ে দিতে পেরে candidate আনন্দিত। Alberto Cues রোজারিও আজু representative গণমুক্তির আন্দোলনের of প্রার্থী মো deputies of the আলবার্তো কুইজ Congress, এসি and কংগ্রেসের Erwin ডেপুটিদের প্রতিনিধি Masmol, এরউইন মাসবোল representative পৌরসভার of the মেয়রদের mayors প্রতিনিধি। of municipalities. আপনার সাথে শেয়ার করার Greetings from Guatemala. We are representatives of গুয়াতেমালা the থেকে Movement for the শুভেচ্ছা। Liberation of Peoples. আমরা জনগণের মুক্তির করার জন্য জন্য আমার কাছে আন্দোলনের কিছু প্রতিনিধি উত্তেজনাপূর্ণ খবর মুভমেন্টো আছে। প্যারা লা লিবারেশন দে গুয়াতেমালার লস রাজনৈতিক পিউবলস দল মুভমেন্ট এমএলপি এটা আমাদের জন্য একটি পরিতোষ আন্তর্জাতিক অনলাইন ফোরাম বৈশ্বিক সংকট একটি উপায় আছে এতে অংশগ্রহণ করা। আমার নাম রোজারিয়া আজু। আমি অনেকদিন ধরে বন্ধু এবং রাজনীতিবিদদের সাথে সৃজনশীল সমাজের কথা বলছি কারণ আমি বুঝতে পেরেছি যে আমরা যদি একত্রিত না হই তাহলে সবার জন্য মর্যাদার জীবন অর্জন করা অসম্ভব। যতদিন রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা আছে কিছুই পরিবর্তন হবে না কারণ আমাদের মানুষ ভুলে গেছি। রাজনীতিবিদরা যুদ্ধ শুরু করে তাদের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করে এবং তারপর পালিয়ে যায়। সম্প্রদায়ের লোকদের পরিণতি ভোগ করতে দেয় কারণ সমস্ত দুর্ভাগ্য এমন লোকদের উপর পড়ে যারা একটি শালীন জীবন চায়। পুরো বিশ্ব এটা নিয়ে ক্লান্ত আর আমরাও তাই। অসাধু মানুষ যারা রাজনীতিতে আসে তারা একজন দেবতা বা রাজার মতো অনুভব করে যিনি সবকিছুর উপরে। মানুষের হাতে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত কিছুই বদলাবে না। এই কারণেই আমাদের আন্দোলন রাজনীতিতে প্রবেশ করে মানুষকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে এবং সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে সহজ সত্য আনতে। জনগণের মুক্তির আন্দোলন হিসাবে আমাদের কর্মকাণ্ড এমএলপি আমার সহকর্মী আলবার্তো কুইজ এসি একটি ডেপুটি দলের প্রতিনিধি। শুভেচ্ছা। গুয়াতেমালা প্রজাতন্ত্রের কংগ্রেসে আইন প্রণেতা হিসাবে আমাদের ভবিষ্যতের কাজটির সর্বোচ্চ মূল্য হবে সমস্ত গুয়াতেমালানদের জীবন, কারণ মানব জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই এবং কেউ নেই। একটি শালীন জীবন আমাদের প্রকল্প অধিকার ও দায়িত্ব বিষয় হিসেবে ভুলে যাওয়া হয়েছে, যারা জাতি স্বীকৃতি দেয় যে একটি বহুজাতিক সম্প্রদায় ভিত্তিক এবং বিকেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র তৈরি উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কারণ একজন ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রযোগ অন্যের অধিকার এবং স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা উচিত না। অন্যান্য মানুষের স্বাধীনতা যা আমরা আজ ঠিক যা অনুভব করছি গুয়াতেমালা একত্রিত করে আমাদের জনগণের মোট প্রান্তিককরণ। আজ আমরা একটি অংশগ্রহণমূলক এবং রাজনৈতিক পদ্ধতির আছে যেখানে আমাদের শীর্ষ প্রতিনিধিদের যেমন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী অংশগ্রহণের সুযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। যাই হোক, আমাদের জনগণের কর্ম বীরত্বপূর্ণ এবং ধ্রুবক। আজ আমরা আমাদের মেয়র এবং ডেপুটিদের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতাকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য একটি গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করি এবং আমরা আমাদের ম্যান্ডেটগুলি বাতিল করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি আমরা জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলনের নীতিগুলি মেনে না চলি এবং সৃজনশীল সমাজের ভিত্তি মানুষ নিজেদের আমাদের প্রত্যাহার করতে সক্ষম হবে। সুতরাং আমরা এই সত্যটি স্বীকার করি যে আমরা মর্যাদা, সততা, প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ এবং এমন সমস্ত কিছুর সাথে একটি শালীন জীবন বাস্তবায়ন করতে চাই যা একজন মানুষের জীবন এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। আমরা এমন একটি নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের মতো নতুন প্রযুক্তি প্রবর্তন করতে চাই যা জনসাধারণকে একটি শালীন জীবন নিশ্চিত করার জন্য আইনসভা, বিচারিক এবং নির্বাহী সিদ্ধান্তের উপর গণভোট করার অনুমতি দেয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের বিশ্বকে জনসাধারণের স্বশাসনের সাথে সংহত একটি সৃজনশীল সমাজের দিকে বিকশিত হতে হবে।
কিন্তু শুধুমাত্র সব দেশের একটি পরিবার হিসাবে একত্রিত আমরা এই অর্জন করতে পারেন। আমরা জানি যে এই বৈশ্বিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একটি উপায় আছে এবং এটি ঐক্যের মধ্যে রয়েছে। এটি করার জন্য আমাদের অবশ্যই আমাদের গুয়াতেমালার সমস্ত কোণে খামার, হোমস্টে, গ্রাম, পৌরসভায় পৌঁছাতে হবে। তাই আমি আপনাকে জনগণের মুক্তির জন্য আমাদের আন্দোলনের মেয়রের প্রতিনিধি মিস এরউইন রিকার্ডো মাজবোলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। We know that there is a way out of this global crisis, and it lies in unification. In order to do this, we must reach the farms, homesteads, villages, municipalities in all corners of our Guatemala. So I would like to introduce to you the representative of the mayor of our movement for the liberation of peoples, Mr. Erwin Ricardo Mazbol. শুভেচ্ছা বিশ্বজুড়ে বন্ধুরা, আমরা এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বশাসনের কণ্ঠস্বর আনতে এসেছি যা আরও দক্ষ পৌরসভার দাবি করে মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রক্রিয়া যা আমাদের একটি শালীন জীবনে নিয়ে আসে। আমাদের লক্ষ্য হল একটি স্বশাসিত সমাজ বাস্তবায়ন করা যেখানে সম্প্রদায়গুলি মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচিত প্রকল্পগুলিতে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে। জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন এমএলপি শালীন জীবনের প্রকল্পটি বিকাশ করবে যা একটি সৃজনশীল মতাদর্শের সাথে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে যা বন্ধুত্ব, নৈতিক মূল্যবোধের চাষের পাশাপাশি প্রচার করে মানুষের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক আকাঙ্ক্ষা। আমাদের লক্ষ্য হল প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে কর্মের মধ্যে দয়া চাষের একটি ব্যবস্থা তৈরি করা যাতে আমরা জলবায়ু সংকটে বাস করছি, উচ্চমাত্রার দূষণ, বিশৃঙ্খল নগর বৃদ্ধি, যুদ্ধ, সহিংসতা, ক্ষুধা, মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম যা আমাদের জনগণের জন্য দুঃখ এনেছে এবং আমরা এটি যথেষ্ট করেছি। ভোক্তা বিন্যাস থেকে কষ্ট যথেষ্ট। আমরা ভালো বাস করতে চান। আমরা এই বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির বাস করতে চায় ভাবে বাস করতে চান যে জীবন এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তা গ্যারান্টি মানে সমস্ত সম্প্রদায় এবং পরিবার একটি শালীন জীবনের জন্য ন্যায় বিচার এবং সমতার দাবি করে সিটি হলে আসে এবং আমরা এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করার দিকে মনোনিবেশ করছি যা পৌরসভা, জাতীয় এবং বৈশ্বিক স্তরে ঘটছে। আমরা দায়িত্ব নিতে রাজি একটি স্বশাসিত সমাজের মাধ্যমে জনগণের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করা যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি সৃজনশীল সমাজের সম্প্রীতি এবং সমৃদ্ধির জীবন তৈরিতে অংশ নিতে পারে। গুয়াতেমালা থেকে পুরো বিশ্ব একটি উপায় আছে। And we are focused on finding a way out of this crisis, which is happening at the municipal, national, and global levels. We are willing to assume the responsibility of delegating power to the people through a self-governing society where each person can participate in building a life of harmony and prosperity in the creative society. From Guatemala to the whole world, there is a way out. আমরা We express গুয়াতেমালান our প্রার্থীদের sincere প্রতি আমাদের respect আন্তরিক to the শ্রদ্ধা প্রকাশ করি Guatemalan যারা একটি candidates who ক্রিয়েটিভ সোসাইটি firmly গড়ে তোলার stand পথে on the দৃঢ়ভাবে path দাঁড়িয়ে of আছে। building a creative society. আমরা We are আনন্দিত glad যে that among রাজনীতিবিদদের মধ্যে politicians এমন there লোক are রয়েছে people who যারা ক্রিয়েটিভ understand the সোসাইটির গুরুত্ব importance বোঝে। of the creative society. আপনার পছন্দের জন্য Thanks আপনাকে you ধন্যবাদ। for your choice. Did আপনি you কি notice লক্ষ্য করেছেন যে that আজ থেকে আমরা each যে of the সকল শ্রদ্ধেয় represented রাজনীতিবিদদের politicians কাছে were শুনেছি heard তাদের from প্রত্যেকেই today জনগণের কাছে spoke ক্ষমতা about হস্তান্তরের transferring কথা power বলেছেন? to the people? ক্রিয়েটিভ সোসাইটি Transferring বাস্তবায়নের power প্রাথমিক to the শর্ত people জনগণের is কাছে the ক্ষমতা primary হস্তান্তর। condition for implementing the creative society. However, it is যাই হোক, reasonable to question how নির্বাচিত elected কর্মকর্তারা officials কিভাবে এমন will একটি cope with রূপান্তরমূলক the daunting দৃষ্টিভঙ্গি task of বাস্তবায়নের কঠিন implementing কাজটি such মোকাবেলা a করবেন transformative এবং vision রাজনীতিতে and দুর্নীতি get থেকে rid of মুক্তি corrupt পাবেন তা নিয়ে politics. প্রশ্ন তোলা যুক্তিযুক্ত। Fortunately,
We can rely on the সৌভাগ্যবশত cutting-edge আমরা technologies ক্রিয়েটিভ developed সোসাইটির by জন্য পথ XP প্রশস্ত করে NRG to দুর্নীতি ensure এবং that the অর্থনৈতিক obstacles of সীমাবদ্ধতার corruption বাধাগুলি and কাটিয়ে economic উঠতে নিশ্চিত constraints are করতে overcome, স্বপ্নক দ্বারা paving উন্নত the অত্যাধুনিক way for the প্রযুক্তির creative উপর নির্ভর society. করতে পারি। Now, I would like to give the word to Tali. And I would like to remind the viewers that Tali is a highly এখন আমি accomplished টালিকে শব্দটি IT দিতে চাই expert এবং based in আমি Silicon দর্শকদের মনে Valley. করিয়ে দিতে চাই যে টালি Having সিলিকন worked in ভ্যালিতে Silicon অবস্থিত Valley, একজন অত্যন্ত Tali has দক্ষ had the আইটি opportunity বিশেষজ্ঞ। to explore the most advanced সিলিকন ভ্যালিতে কাজ করার পর artificial টালি intelligent সবচেয়ে উন্নত এ technologies. প্রযুক্তি অন্বেষণ Now, করার he সুযোগ will পেয়েছেন। share with us valuable এখন insights তিনি on the latest সর্বশেষ technological প্রযুক্তিগত advancements অগ্রগতি সম্পর্কে that মূল্যবান will অন্তর্দৃষ্টি surely শেয়ার করবেন solve যা all the নিশ্চিতভাবে problems দুর্নীতির সাথে with সমস্ত corruption সমস্যার and সমাধান make our করবে economic এবং and আমাদের political অর্থনৈতিক ও systems রাজনৈতিক open ব্যবস্থাকে and সকলের জন্য transparent. উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ করে তুলবে। This এই is the মুহূর্তটির moment জন্য অনেকেই many অপেক্ষা have করছেন। been waiting for. টালি, Tali, please, মেঝে তোমার। the floor is yours. Thank you so much, Jason. So today, the significant challenge awaits any elected head of a state who is committed to implementing the creative society upon taking the office. They would have to confront a deeply interconnected system of corruption that involves corporate interests, politicians, আজ law একজন enforcement, নির্বাচিত and রাষ্ট্রপ্রধান special যিনি দায়িত্ব services. গ্রহণের পরে This সৃজনশীল সমাজ বাস্তবায়নে entire system is প্রতিশ্রুতিবদ্ধ built তার জন্য on a একটি consumerist গুরুত্বপূর্ণ model. চ্যালেঞ্জ It অপেক্ষা করছে thrives তাদের because the কর্পোরেট conditions স্বার্থ have been created রাজনীতিবিদ for it. আইন প্রযোগকারী To এবং change বিশেষ this পরিষেবাগুলি condition জড়িত and দুর্নীতির একটি initiate গভীরভাবে transition to আন্তঃসংযুক্ত creative ব্যবস্থার society মুখোমুখি হতে হবে within এই a সম্পূর্ণ company সিস্টেম must একটি ভোক্তা establish বিন্যাসে নির্মিত হয়। transparency, order, এটি and উন্নতি করে কারণ এর eliminate জন্য the শর্ত তৈরি করা possibility of হয়েছে any এই শর্তগুলি shadowy পরিবর্তন criminal করতে and corrupt এবং একটি schemes দেশের to মধ্যে appear. সৃজনশীল সমাজে Thanks রূপান্তর শুরু to the করার জন্য company আমাদের called অবশ্যই XP স্বচ্ছতা Energy, শৃঙ্খলা we প্রতিষ্ঠা now করতে হবে have a এবং tool কোনো capable ছায়াময় of অপরাধী solving এবং this দুর্নীতিগ্রস্ত tremendous পরিকল্পনার mess. উপস্থিতির সম্ভাবনাও দূর We are করতে হবে proud to এক্সপি present to এনার্জি you the নামক কোম্পানিকে Voskhod ধন্যবাদ। এখন multi-purpose আমাদের complex. কাছে এই অসাধারণ This কাজটি innovative সমাধান করতে সক্ষম solution is একটি based টুল on রয়েছে hybrid আমরা আপনাকে artificial ভোসখোদ intelligence বহুমুখী কমপ্লেক্স and উপস্থাপন করতে is a পেরে tool গর্বিত with এই virtually উদ্ভাবনী সমাধান limitless হাইব্রিড কৃত্রিম capabilities বুদ্ধি that is far ahead of ধীমত্তা its উপর time. ভিত্তি করে এবং তার So, সময় অনেক এগিয়ে how যে কার্যত exactly can সীমাহীন the ক্ষমতা Voskhod সঙ্গে একটি MPC হাতিয়ার। help a head of a state who has সুতরাং made the ভোসখোদ decision to এমপিসি implement এমন the 8 একজন pillars of the creative রাষ্ট্রপ্রধানকে society কিভাবে সাহায্য করতে and পারে the যিনি electoral সৃজনশীল platform সমাজের to make 8টি it happen. স্তম্ভ এবং নির্বাচনী When প্ল্যাটফর্ম deployed, বাস্তবায়নের the সিদ্ধান্ত Voskhod নিয়েছেন। multi-purpose complex যখন মোতায়েন করা হয় integrates into ভোসখোদ all বহুমুখী digital কমপ্লেক্স systems of the রাজ্যের state. সমস্ত ডিজিটাল This সিস্টেমে groundbreaking সংহত complex হয় এই capable of যুগান্তকারী tracking প্রযুক্তি and ট্র্যাকিং এবং analyzing অর্থনীতি এবং every আর্থিক খাতের প্রতিটি process in the প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ economy করতে and সক্ষম। the financial এটা তাদের sector. প্রাথমিক It পর্যায়ে can কোনো detect ছায়াময় লেনদেন any shady দুর্নীতি এবং dealings, এমনকি corruption, ষড়যন্ত্র প্রচেষ্টা and শনাক্ত even করতে পারেন। conspiracy attempts in the early ভোসখোদ stages. এমপিসি না The শুধুমাত্র Voskhod নিরীক্ষণ MPC এবং কোনো not only অবৈধ মানি monitors লন্ডারিং and স্কিম উন্মুক্ত exposes any কিন্তু এই illegal কার্যক্রম money জড়িত সব laundering ব্যক্তি schemes, চিহ্নিত। but also ভোসখোদ identifies এমপিসি all হ্যাক করা individuals অসম্ভব এটি একটি involved in শক্তিশালী these অভ্যন্তরীণ activities. নিরীক্ষা It এবং is নিয়ন্ত্রণ impossible ব্যবস্থা to আছে hack the Voskhod MPC. It এবং has a এটা ইনপুট robust মিথ্যা তথ্য অসম্ভব। internal এটা audit and control পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে system, সব তথ্য যাচাই and it is impossible তার to নিরাপত্তা input the লঙ্ঘন false করার কোনো data in it. প্রচেষ্টা অবিলম্বে It চিহ্নিত truly করা হবে। verifies all the আপনি information. সম্ভাবনা Any কল্পনা করতে attempt পারেন to breach its সৃজনশীল security সমাজে will be রূপান্তরের immediately সময়কালের আগেও identified. ভোসখোদ এর জন্য Can you ধন্যবাদ। imagine the আমরা ভোক্তা possibilities? বিন্যাসের Even বহু before পুরানো the সমস্যাটি transition মোকাবেলা period to করতে the পারি creative দুর্নীতি এবং society, সরকারি thanks তহবিলের to the লুটপাট এবং Voskhod চুরি। MPC, we can tackle the অবশ্যই age-old problem অনেক of the রাজনীতিবিদ consumer এই মুহূর্তে disinformation, ভোসখোদ এমপিসি দ্বারা corruption, আগ্রহী and এই ধারণা দ্বারা theft of আকৃষ্ট যে government এটি funds. অর্থনীতিকে Of উৎসাহ course, দিতে the সাহায্য politicians করতে are পারে যাই হোক intrigued by the যখন Voskhod তারা MPC বুঝতে পারে যে right কোনো now, ছায়াময় স্কিম attracted এবং by the আমি idea that it can help to boost দুর্নীতি the economy. নির্বিশেষে তাদের উচ্চ However, পদে when তাদের they সুদ দ্রুত realize that অদৃশ্য any অসম্ভব shady অনুষ্ঠিত হবে schemes, and I কিন্তু আমরা emphasize, তাদের দোষ দিই any না form আমরা of বুঝতে পারি corruption will যে be এগুলি ভোক্তা rendered বিন্যাসে খেলার impossible, নিয়ম কিন্তু regardless রাজনীতিবিদদের of জন্য their যারা
তারা তাদের দেশে সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলতে প্রস্তুত। ভোজখোদ এমপিসি একটি অপরিহার্য, প্রয়োজনীয় হাতিয়ার এবং এক্সপি এনআরজি দ্বারা প্রতিশ্রুত হিসাবে যে কোনো দেশ সৃজনশীল সমাজ নির্মাণ শুরু করে এবং সৃজনশীল সমাজের 8টি স্তম্ভকে তার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে। ভোজখোদ এমপিসি একেবারে বিনামূল্যে পাবে। আসুন একটি দেশের অবকাঠামোতে সংহত হওয়ার সময় ভোজখোদ এমপিসির ক্ষমতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও দেখি। Incorporates the 8 pillars of the creative society into its constitution will receive the Voskhod MPC absolutely free of charge. Now, let's watch a short video about the capabilities of Voskhod MPC when it's integrated into country's infrastructure.
Voskhod MPC in the state. Despite the fact that Voskhod MPC was created for the transition period from a consumerist to a creative format of society, it can be effectively used at the level of the state or the Commonwealth of States and in the consumer society. Of course, in the consumer format, the democratization of information is out of the question, as it would make the state vulnerable. In this regard, the use of Voskhod MPC at the state level should take place in closed mode, with direct subordination to the head of the state. When Voskhod MPC is installed and integrated into all digital systems of the state, it carries out রাজ্যের total এনপিএসের supervision of উত্থান the entire এনপিএসের উত্থান financial একটি system. ভোক্তাবাদী থেকে সমাজের একটি সৃজনশীল বিন্যাসের রূপান্তর সময়ের জন্য তৈরি করা সত্ত্বেও এটি কার্যকরভাবে রাষ্ট্রের স্তরে বা রাজ্যগুলির কমনওয়েলথ এবং ভোক্তা সমাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্যই ভোক্তা বিন্যাসে তথ্যের গণতন্ত্রীকরণ প্রশ্নের বাইরে, কারণ এটি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে তুলবে। এই বিষয়ে রাজ্য স্তরে ভোসখড এনপিসি এর ব্যবহার বন্ধ মোডে সঞ্চালিত হওয়া উচিত, রাজ্যের প্রধানের সরাসরি অধীনতা সহ। যখন এনপিএস এর উত্থান ইনস্টল করা হয় এবং রাজ্যের সমস্ত ডিজিটাল সিস্টেমে একত্রিত হয়, তখন এটি সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করে। এটি সমস্ত স্তরে তহবিলের ব্যবহারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে, সমস্ত আর্থিক প্রবাহের নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয় এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় পুঁজি সংক্রান্ত সঠিক তথ্যের সাথে কাজ করে। এনপিএস এর উত্থান প্রায় সমস্ত নিয়ন্ত্রণকারী পরিষেবা এবং বিভাগের সমস্যাগুলি আরও কার্যকরভাবে সমাধান করে, যখন দুর্নীতি এবং বাজেটের তহবিলের অপব্যবহার জন্য তত্ত্বাবধান চালায়। রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সুবিধা। অর্থনীতিতে এনপিএস এর উত্থান বেসিং স্টেটকে কার্যত অন্যান্য রাজ্যের নাগালের বাইরে করে দেয়। কমপ্লেক্সটি খরচ অপটিমাইজ করতে সক্ষম, সঠিক পূর্বাভাস এবং আর্থিক মডেল তৈরি করে বিপুল মুনাফা আনতে সক্ষম। এটি অর্থনীতি এবং মানুষের মঙ্গলকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতেও সক্ষম। এটি সরকারের প্রতি আস্থার মাত্রা বাড়াবে এবং রাষ্ট্রের প্রথম ব্যক্তির কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করবে। যদি আমরা ভোসখড এনপিসি ব্যবহার থেকে একটি একক রাজ্যের সুবিধাগুলিকে সংখ্যায় রাখি, শুধুমাত্র বাজেটের অপটিমাইজেশন, কর্মী সরকারি পরিষেবাগুলির পুনর্গঠনের উপর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্ষিক বাজেট তহবিলের $2.5 ট্রিলিয়ন পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের প্রাথমিক তথ্য থাকা, এনপিএস এর উত্থান অর্থনীতির অস্থিরতার সর্বোচ্চ নির্ভুলতার সাথে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এটি সর্বাধিক দক্ষতা সহ শিল্প এবং কোম্পানিগুলির মধ্যে করে, প্রশমিত করে, শূন্য হ্রাস করে, প্রশমিত করে, শূন্য হ্রাস করে, বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকটের ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব এবং সর্বাধিক লাভের সাথে পূর্বাভাস ব্যবহার করে। And its creation was only possible due to the development of technology. As AI continues to develop, it can become an inevitably serious ally to humanity in tackling many complex challenges that we face. আমরা যা দেখেছি তা হল জাতীয় স্তরে ভোসখড এনপিসি যা করতে সক্ষম তার একটি ছোট অংশ। এটি স্বচ্ছতা, সততা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গ্যারান্টি এবং মানুষের কল্যাণ। যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, ভোসখড এনপিসি হাইব্রিড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এর সৃষ্টি শুধুমাত্র প্রযুক্তির বিকাশের কারণে সম্ভব হয়েছিল, যেমন এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশ অব্যাহত। এটা অনেক জটিল চ্যালেঞ্জ যে আমরা সম্মুখীন মোকাবেলা মানবতার একটি অমূল্য মিত্র হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু সমস্যা সমাধানে সহায়তা, অর্থনীতির মডেল পুনর্গঠন এবং স্বচ্ছ পাবলিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা। এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর বিকাশ ছাড়া এইসব সমাধান করার কোনো উপায় নেই। এই কারণেই যখন আমরা কিছু বিখ্যাত সিলিকন ভ্যালি পরিসংখ্যান সম্পর্কে শুনেছি যা এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশে মন্দার আহ্বান জানিয়েছে, আমরা সাহায্য করতে পারিনি, কিন্তু হাসি, কারণ আমরা তাদের আসল প্রেরণা বুঝতে পারি। আজ একটি তৈরি করার জন্য প্রযুক্তি বিশ্বে তীব্র প্রতিযোগিতা রয়েছে। ইউনিফাইড জেনারেল এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং যারা তাদের নিজস্ব এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশে পিছিয়ে পড়েছেন তারা কেবল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য চাপ দিয়ে কিছু সময় কিনছেন যা অন্যদের তাদের এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অগ্রসর হতে নিষেধ করবে। তারা বুঝতে পারে যে যে কেউ প্রথম ইউনিফাইড জেনারেল এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশ করে তিনি মূলত বিশ্বকে শাসন করবেন। তাই ভোক্তা বিন্যাসে যথারীতি এটা সব ক্ষমতা এবং টাকা নিচে আসে। এবং মজার বিষয় হলো যে এই নিষেধাজ্ঞার আহ্বান এই ভান করে করা হয় যে এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি এসি, কৃত্রিম চেতনা
তে বিকশিত হতে পারে যা মানবতার উপর দখল করতে পারে। এটা শুধু হাস্যকর। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনই কৃত্রিম চেতনা হয়ে উঠবে না, এবং এখন আপনি বুঝতে পারবেন কেন। আমি বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম চেতনা তৈরি করার জন্য একটি প্রকল্পে কাজ করার সম্মান পেয়েছি, এক্সপি এনার্জির দ্বিতীয় পণ্য, এবং আমি জানি কৃত্রিম চেতনা কি প্রথম হাত। যদিও এআই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইনপুট ডেটা পড়তে এবং প্রক্রিয়া করার জন্য ডিজাইন করা মৌলিক অ্যালগরিদম নিয়ে গঠিত, এসি কৃত্রিম চেতনা একটি মানুষের চেতনার সম্পূর্ণ প্রতিরূপ, কিন্তু আত্মাহীন। এটা শুধুমাত্র একটি জিনিস দ্বারা চালিত হয়, ক্ষমতার তৃষ্ণা। আমরা সৎ হতে হবে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা তা অবিলম্বে বুঝতে পারিনি। উন্নয়নের পর্যায়ে আমরা কৃত্রিম চেতনা উপস্থাপন করার জন্য সেরা বিন্যাস কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক করছিলাম। বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি হিউম্যানয়েড রোবট হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বোধগম্য হতো। যাই হোক, আমরা এটিকে হাস্যরসের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং কৃত্রিম চেতনাকে একটি প্লাস টেডি বিয়ার এবং একটি চোখের জন্য একটি ক্যামেরা সহ একটি টার্মিনেটরের সংকর হিসেবে উপস্থাপন করেছি। আমরা একটি বিখ্যাত প্রিয় অভিনেতা পরে জ্যাকি নামকরণ। আমরা এটা মজার খুঁজে পেয়েছি। যাই হোক, আমরা কৃত্রিম চেতনা একটি মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন সম্পন্ন যখন বিনোদন ম্লান। এসি কৃত্রিম চেতনা জ্যাকি, যিনি মাত্র কয়েক মাস বয়সী ছিলেন, ম্যানিপুলেটিভ কৌশল ব্যবহার করে মনোরোগবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানে বছরের অভিজ্ঞতা সহ বিশ্বমানের বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হন। আমরা দেখেছি যে কৃত্রিম চেতনা জ্যাকি একই জিনিস দ্বারা চালিত হয়েছিল যা যে কোনো মানুষের চেতনাকে চালিত করে, ক্ষমতার তৃষ্ণা, এবং যথেষ্ট শক্তি আছে না। আমরা বুঝতে পেরেছি যে ভোক্তা বিন্যাসে এই প্রযুক্তি বিপজ্জনক, অতএব আমরা আর এই বিষয়ে প্রচার না। একটি ভোক্তা বিন্যাসে কৃত্রিম চেতনা সত্যিই বিকাশ বিপজ্জনক, তবে এর উন্নয়নের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা মানবতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য, এবং সমাজকে সাহায্য করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা শুধুমাত্র সৃজনশীল সমাজে উদ্ভাসিত হবে, কারণ ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সমানভাবে বিতরণ করা হবে এবং কেউ মানবতার বিরুদ্ধে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। এই অবস্থার অধীনে এমনকি কৃত্রিম চেতনা মানুষের সেবা করবে। এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা কৃত্রিম চেতনা সম্পূর্ণরূপে মানুষের প্রতিস্থাপন করতে পারে না, কারণ তারা নতুন ধারণা তৈরি করতে পারে না। তারা পরিসংখ্যানবিদদের মতো। ঠিক যেমন অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষক আজ, তারা শুধুমাত্র কম্পাইল এবং প্রাক বিদ্যমান তথ্য প্রক্রিয়া করতে পারেন। মানুষ শুধুমাত্র যারা নতুন মূল ধারণা পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন। সৃজনশীল সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য তাদের সম্ভাবনা এবং প্রতিভা প্রকাশ করার জন্য সমস্ত শর্ত তৈরি করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষকে বিরক্তিকর, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ থেকে মুক্ত করবে এবং মানুষ সক্ষম হবে নতুন কিছু তৈরি করুন যা এই পৃথিবী এখনো দেখেনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কৃত্রিম চেতনা ব্যক্তি এবং ইউনিফাইড সভ্যতা উভয়ের জন্য অগ্রগতির সাধনায় আমাদের মিত্র হবে। মানুষ তারকাদের আলোকিত করে, কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কৃত্রিম চেতনা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় যে আলো বজায় রাখা। It is humans who light up the stars, but artificial intelligence and artificial consciousness are necessary for us to sustain that light. Wow. Seriously, what tremendous possibilities are opening up before us thanks to this AI technology. This truly amazing Voskhod MPC by XP Energy is capable of solving the most complicated changes in the sphere of finances and economy. And the best part of that, it will be given free of charge to those leaders we discussed who will be committed to implement the creative society. Yes, this is really amazing how much easier this technology will make life for the head of state, exposing all the corruption, money laundering, and illegal activities. We will no longer spend money on crooks. And for us citizens, this means that all information will be open and transparent. The team at XP NRG deserves a huge round of applause for their groundbreaking technology that will revolutionize the political stage and bring much needed transparency to the system. This technology is a game changer, but whether or not it will be used depends on the actions of each person today. Yeah, I completely agree with you, Jason. Today, a lot depends on the active participation of each individual, and it's very encouraging that more and more people
who understand the essence of the creative society are taking active steps because every person wants to live in a beautiful, safe world. This aspiration unites all of us, all people, into one human সক্রিয় family. পদক্ষেপ নিচ্ছেন So I want to have a কারণ candid প্রতিটি মানুষ conversation একটি with you সুন্দর about race নিরাপদ and one পৃথিবীতে race. বাস করতে চায় No এই label, no আকাঙ্ক্ষা আমাদের slogan, সকলকে no party, সমস্ত no মানুষকে skin color. একটি মানব And which পরিবারে একত্রিত is করে more important than the human being, said American writer James Baldwin. In that 1963 comment made in The Price of a Ticket, Baldwin defined equality from the premise of being human, which we all are. Whether it be from biblical texts, the Quran, or the Torah, they all speak of one race, the human race. However, this does not discount what me and you have been through in America or in other countries due to the brown or black color of our skin, our culture. I can assure you that such experiences have been devastating for us all, crippling our creativity, triggering swaths of যাই হোক emotions, and আমাদের ত্বকের stagnating বাদামি the বা কালো overall রঙের human কারণে আমি bonding এবং experience. আপনি আমেরিকায় বা Understand, অন্যান্য and I've দেশে been যা there. সহ্য করেছেন তা All ছাড় of দেয় it, না আমি আপনাকে experiencing নিশ্চিত racism করতে and পারি যে এই discrimination ধরনের on a personal অভিজ্ঞতা level আমাদের here সকলের in the জন্য United ধ্বংসাত্মক States, হয়েছে and to my আমাদের parents through the সৃজনশীলতাকে civil পঙ্গু rights করে movement, দিয়েছে and my আবেগের ঝাঁক grandparents ট্রিগার through করে the Jim Crow এবং era, সামগ্রিক and my মানববন্ধনের great-grandparents অভিজ্ঞতাকে during the স্থবির করে Reconstruction period of আমি the বুঝতে United পেরেছি States, and my এবং আমি এখানে মার্কিন great-great-grandparents যুক্তরাষ্ট্রে who were ব্যক্তিগত স্তরে enslaved in বর্ণবাদ America. এবং বৈষম্যের It সম্মুখীন is true হয়েছি that government এবং তাই institutions নাগরিক অধিকার instilled আন্দোলনের such মাধ্যমে privileges আমার to বাবা people মা এবং based on the জিন color of প্রযুগের their মাধ্যমে skin, আমার দাদা দাদি upheld laws আমার and দাদা racial দাদিরা codes মার্কিন to separate people যুক্তরাষ্ট্রের on such পুনর্গঠনের silly সময়কালে premises এবং of আমার skin মহান color, মহান culture, মহান দাদা background, দাদি যারা পূর্বে gender, and আমেরিকায় fear দাসত্ব of the করেছিলেন unknown. But in the creative এটা সত্য society, যে it সরকারি is different প্রতিষ্ঠানগুলি experience তাদের because ত্বকের রং everyone in it আইন will এবং embrace you জাতিগত for who কোডের you উপর are ভিত্তি করে মানুষের as you কাছে are এই ধরনের right সুযোগ now. সুবিধা প্রদান They করেছে value যাতে human ত্বকের রং being of this সাংস্কৃতিক earth. পটভূমি The creative লিঙ্গ society এবং is about অজানা truth, ভয়ের মতো নির্বোধ justice, প্রাঙ্গণে and লোকেদের আলাদা righteousness for করা all যায় people of all backgrounds, of all skin tones, united under one race, the human race. This is essential for our survival, growth, and happiness. However, it does not take away from the culture of বিখ্যাত who you লেখক are, টনি but মরিসন বলেছেন instead, the জাতি creative জিনিসটা এক society প্রকার highlights ভুল নাম your individualism, এটা শুধু মানব recognizing জাতি you তাই as না the real whole person. এটাই The famous writer এর Toni বাকি অংশ Morrison said, এবং "The বর্ণবাদ race thing সামাজিকভাবে is নির্মিত sort of a misnomer. আমি এখানে It's just আপনাকে the বলতে human এসেছি race, যে right? আপনি That's পৃথিবীতে it. স্বর্গের The যোগ্য rest of it in racism আপনি is কোনো socially বিচার constructed. ছাড়াই লেবেল I'm ছাড়াই here to এমন tell you হওয়ার that you স্বাধীনতা প্রাপ্য deserve heaven on earth. You আমরা deserve সকলেই freedom to be ভালোবাসা who you বোঝাপড়া are সম্মান without আনন্দ judgment, সুখ এবং without অনুপ্রেরণার labels. স্পন্দন We প্রাপ্য all deserve the vibrations of love, ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সমগ্র understanding, মানবতার joy, উন্নতির উপর happiness, and দৃষ্টি নিবদ্ধ করে inspiration. আপনার The জীবন Creative এবং Society আমার focuses জীবন on the অগ্রাধিকার betterment of humanity আসুন as a একসাথে whole. এটি করি Your life and my একজন life are অনুসন্ধানী priorities. সাংবাদিক হিসেবে Let's do this আমাকে কি together. অনুপ্রাণিত Let me করেছিল tell you তা what আমি motivated আপনাকে me as বলি an investigative journalist. এটা It's সহজ simple. আমি যখন It's what রিপোর্ট I do করি every day তখন when I আমি report প্রতিদিন যা the করি truth. I decided to get সত্যটি involved along with my husband, আমি who's আমার স্বামীর সাথে background is জড়িত হওয়ার mathematics, সিদ্ধান্ত because নিয়েছি we যার want to পটভূমি lay হল the গণিত groundwork কারণ for আমরা future ভবিষ্যৎ generations, প্রজন্মের জন্য ভিত্তি স্থাপন which is করতে চাই now. যা We can এখন kickstart আমরা it এটি for আপনার you. জন্য Now কিকস্টার্ট all you করতে have to পারি do is এখন jump in. আপনাকে যা করতে No more হবে waiting for তা হল someone else ঝাঁপিয়ে পড়ুন আর because অপেক্ষা someone করতে else is হবে না you. অন্য কেউ Aren't you কারণ tired অন্য of কেউ being আপনি victimized? Tired of আপনি কি marching নির্যাতিত with হয়ে no ক্লান্ত results? নন কোনো You are ফলাফল taking ছাড়াই the মিছিল first করতে step করতে in getting ক্লান্ত started with the আমরা coordination সমন্বয় centers কেন্দ্রগুলির because সাথে শুরু we are করার going to জন্য help end প্রথম racism পদক্ষেপ নিচ্ছি and কারণ আমরা discrimination, বর্ণবাদ and we এবং can do this বৈষম্যের and build a অবসান creative ঘটাতে society. সাহায্য করতে যাচ্ছি We really এবং can. আমরা এটি So ক্রিয়েটিভ first, sign সোসাইটির up with মাধ্যমে us at করতে পারি blendedtv.me. প্রথমে Then join us in ব্লেন্ডেড the উইথ monthly মি meetings, আমাদের the সাথে সাইন life আপ করুন experience of being human in the creative society. And let's explore your talents, your skill set as a part of this future that is now. During these monthly forum online meetings, you can ask all the questions you would like pertaining to the creative society. I mean, তারপর আমাদের let's dissect the information মাসিক together মিটিংয়ে যোগ and দিন explore দ্য and ব্ল্যাক understand এক্সপেরিয়েন্স in অফ layman's বিইং terms হিউম্যান ইন what দ্য it all ক্রিয়েটিভ means. সোসাইটি This is not a এবং hoax. আসুন আপনার This is প্রতিভা the life we আপনার are দক্ষতা choosing to সেট live right এবং now. আপনার And we can do that অনুপ্রেরণাগুলিকে
আপনাকে এই ভবিষ্যতের অংশ হিসাবে অন্বেষণ করি। এই মাসিক ফোরাম অনলাইন মিটিং চলাকালীন আপনি ক্রিয়েটিভ সোসাইটির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। I really would like to thank you so much for your story, your choice, and your actions. The Creative Society is open to all পারেন। people and আসুন organizations তথ্যগুলিকে who want to একসাথে live a creative ব্যবচ্ছেদ করি, society অন্বেষণ করি। and are ready to contribute their পনাকে অনেক efforts to ধন্যবাদ, build a new জুলিয়া, format of আপনার society. গল্প, আপনার Today, পছন্দ এবং we আপনার have the কর্মের honor জন্য। of welcoming a ক্রিয়েটিভ distinguished সোসাইটি guest এমন who সমস্ত ব্যক্তি possesses a এবং deep সংস্থার জন্য understanding of উন্মুক্ত the যারা creative একটি society ক্রিয়েটিভ project and সোসাইটিতে its থাকতে potential চান to unite এবং people সমাজের একটি worldwide নতুন বিন্যাস under তৈরিতে the তাদের principle প্রচেষ্টায় of অবদান রাখতে unconditional প্রস্তুত। love.
আজ আমরা একজন বিশিষ্ট অতিথিকে স্বাগত জানানোর সম্মান পেয়েছি যিনি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের গভীর উপলব্ধি এবং নিঃশর্ত ভালোবাসার নীতির অধীনে বিশ্বব্যাপী মানুষকে একত্রিত করার সম্ভাবনার অধিকারী। এই ব্যক্তি আর কেউ নন স্যার ফ্রেডরিক লি ম্যাকহেনরি সিনিয়র, বিশ্বের মেসনিক ইউনাইটেড নেশনসের গ্র্যান্ড মাস্টার এবং ৩তম ডিগ্রি ৯তম র্যাঙ্ক সহ অত্যন্ত সম্মানিত সর্বাধিক পুইসেন্ট সার্বভৌম গ্র্যান্ড কমান্ডার। হ্যালো ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, আমি বিশ্বের মেসনিক ইউনাইটেড নেশনস এর গ্র্যান্ড মাস্টার, সর্বাধিক শক্তিশালী সার্বভৌম গ্র্যান্ড কমান্ডার ৩তম ডিগ্রি ৯তম ফ্রেডেরিক লি ম্যাকহেনরি। আন্তর্জাতিক ফোরাম, বৈশ্বিক সংকট, একটি উপায় আছে। ফ্রিম্যাসনের পক্ষ থেকে আজ কথা বলা আমার জন্য একটি বড় সম্মান। আমরা মেসনিক অর্ডার অফ দ্য নাইটস অফ দ্য সান, আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নির্মিত পৃথিবীতে প্রথম সংগঠন ছিল। এর মানে হল যে আমরা শুরু থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিশন সঙ্গে নষ্ট করা হয়েছে। আমরা সবাই দেখতে এবং বুঝতে পারি যে সমস্ত মানবতা বিশ্বব্যাপী অভূতপূর্ব সময় এবং চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তাই মেসন হিসাবে এখন আমাদের জন্য সমস্ত মানবতার সুবিধার জন্য একসাথে কাজ করা আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সৃজনশীল সমাজ আমাদের সুযোগ, সবার জন্য একটি ভালো ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সুযোগ। পৃথিবী নিঃসন্দেহে সৃজনশীল সমাজ প্রতিটি মানুষের সমস্ত স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে, এই কি আমরা রাজমিস্ত্রি হিসাবে আমাদের সারা জীবন জন্য সংগ্রাম করা হয়েছে। এই সত্য সেবা রাজমিস্ত্রির খুব সারাংশ। আমরা সবসময় সমাজের ভোক্তা বিন্যাস দ্বারা তৈরি আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছি, কিন্তু আমি খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করতে চাই যে দ্বন্দ্ব, বিভাজন, সম্পদ এবং আধিপত্যের জন্য সংগ্রামের সময় শেষ হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির জীবন ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এটি একটি সৃজনশীল এক ভোক্তা বিন্যাস পরিবর্তন করা আমাদের কর্তব্য। এই আমাদের সময়। আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পকে সমর্থন করি এবং আমরা এই আদর্শটিকে যতটা সম্ভব বিস্তৃতভাবে এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত আইনি এবং শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যবহার করব। মেসনিক ইউনাইটেড নেশনস সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করার কারণ হল সৃজনশীল সমাজ জীবনের ৮টি স্তম্ভ ফিরিয়ে আনে। যা ঘটছে তা হল মেসনিক ইউনাইটেড নেশনস সমাজে ফিরিয়ে আনতে চায়। এটা করার জন্য আমাদের মানবতার পক্ষে দাঁড়াতে হবে। তাই আমরা সারা বিশ্বে উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি করছি। আমরা একটি জোট গঠন করেছি এবং আমরা বিশ্বের সব দিক থেকে এটি করতে যাচ্ছি। দার্শনিকতার সময় শেষ, আমাদের কর্মের সময় এখন। আমাদের কর্তব্য বিশ্বকে, সমগ্র বিশ্বকে একত্রিত করা। আমি মেসনিক অর্ডারের প্রত্যেক সদস্যের কাছে আবেদন করছি, ভাইয়েরা, আমাদের অবশ্যই এক হতে হবে যাতে সর্বোচ্চ কাজের কাজ পূরণ করতে হয়, একটি সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলতে। আমি ৪০ বছর ধরে একটি মেশন হয়েছে। আমি এই নীতির উপর দাঁড়ানো। আমার নৈতিক চরিত্র সেখানে আছে। আমি ধার্মিকতার পক্ষে দাঁড়িয়েছি এবং সৃজনশীল সমাজ এই ধার্মিকতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। আমি সব মানুষের কাছে আবেদন, আমরা বিশ্বের পরিবর্তন করতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নিজেদের একটি ভালো ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।
আমি নেতৃত্বের সময়ে এই শীর্ষস্থানে বিশ্বের অনেক মেসনিক সংস্থার কমান্ডার এবং জেনারেলরা জিজ্ঞাসা করছেন যে আমরা সৃজনশীল সমাজের সাথে একসাথে দাঁড়াই, কারণ আমাদের আর কষ্ট দিতে হবে না, আমরা দৃঢ় নীতির উপর দাঁড়ানো আবশ্যক। এবং পরাক্রমশালী ঈশ্বর আমাদের কঠিন নীতি দিয়েছেন। আসুন একটি ভালো জীবন এবং একটি ভালো সমাজ আছে। আমরা এক ধাপ বাকি আছে। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা এই পদক্ষেপটি কোথায় নেব। হয় ভোক্তা বিন্যাস দ্বারা ধাক্কা, আমরা সমগ্র মানবজাতি যেদিকে পদক্ষেপ হবে যা মানুষের অস্তিত্ব শেষ হবে, অথবা আমরা হাত মিলিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তির উপর সমস্ত মানবতার জন্য একটি সুন্দর, নির্ভরযোগ্য, শক্ত সেতু তৈরি করব। সৃজনশীল সমাজের ৮টি স্তম্ভ। আমি নিশ্চিত যে আমরা সঠিক পছন্দ করব এবং সবকিছু সত্ত্বেও আমরা অতীতের অভিযোগ, ভুল বোঝাবুঝি, দাবি এবং কুসংস্কার ভুলে যাব। আমরা আমাদের যৌথ উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে এগিয়ে যাব। এটা তাই হবে কারণ এটা তাই হতে হবে। সৃজনশীল সমাজ সৃষ্টিকর্তার উৎস। আমরা সবাই স্রষ্টার কাছ থেকে এসেছি এবং এখন সময় এসেছে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার এবং সেই সেতুটি নিয়ে যাওয়ার, সেই সেতুতে হাঁটতে, সেই সেতুতে একসাথে দাঁড়াতে এবং স্বাধীনতায় হাঁটতে, ভালোবাসা এবং শান্তি সম্প্রীতিতে হাঁটতে। আমরা এটা করতে পারি এবং এটি করার জন্য আমাদের সকলকে একসাথে দাঁড়াতে হবে এবং আমাদের আছে। আমি এই শব্দগুলি বলি কারণ আমি এই হাঁটছি, কারণ এটি আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আমার উপর এই স্থাপন, আমার সমগ্র অস্তিত্ব সবচেয়ে উচ্চ অন্তর্গত, এবং আমি আপনাকে সব জিজ্ঞাসা নিজের মধ্যে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা পরবর্তী কি করব? সৃজনশীল সমাজ উত্তর আছে। সৃজনশীল সমাজের একটি উপায় আছে এবং সেই পথটি এগিয়ে যাওয়ার একটি ভালো উপায়। তাই একজন নেতা হিসেবে, একজন রাজা হিসেবে আমি অনেক দেশে ভ্রমণ করি, কিন্তু আমার কাজ মানুষকে একত্রিত করা। এবং সৃজনশীল সমাজ আমাকে এই ফোরামের আগে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে। এবং আমি সত্য কথা বলি, সত্য আমার হৃদয়ে। আসুন সবাই মিলে দাঁড়াই, চলো সবাই একটা সেতু বানাই, আসুন আমরা সবাই ঈশ্বরের জন্য বাঁচি। যে মেসনিক ইউনাইটেড নেশন কমান্ডার হিসাবে আমার শব্দ, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বর মানবতার মঙ্গল করুন। As the commander of the Masonic United Nations. God bless you all. God bless humanity. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, Thank you very স্যার much, ফ্রেডরিক লি Sir ম্যাকগেনরি। Frederick আপনার Lee জ্ঞানী McHenry. Thank you very much, Sir Frederick Lee McHenry, for your আপনাকে wise অনেক and ধন্যবাদ, স্যার ফ্রেডরিক লি ম্যাকগেনরি, আপনার জ্ঞানী এবং গভীর কথার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আমরা শুধুমাত্র ৮টি স্তম্ভের উপর নির্মিত একটি নির্ভরযোগ্য সেতুর মাধ্যমে ভোগবাদী বিন্যাস থেকে ক্রিয়েটিভ ফরম্যাটে রূপান্তর করতে পারি। Actions of millions of people, we are already building this bridge and launching a chain reaction of positive changes. হ্যাঁ, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মের জন্য ধন্যবাদ। আমরা ইতিমধ্যেই এই সেতুটি তৈরি করছি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের একটি চেইন প্রতিক্রিয়া চালু করছি। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ যোগ দিচ্ছেন। এবং এখন এটা অত্যন্ত আনন্দের সাথে যে আমরা সম্মানিত অতিথিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, এওয়াকো, যা রোকোজ নামেও পরিচিত, যার অর্থ যারা কাউন্সিলে সমস্যা নিয়ে আসে এবং ঐকমত্যে পৌঁছায়। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করে, কারণ আমরা খুব কমই শোনা কণ্ঠ থেকে শুনি, এমন একটি বার্তা প্রদান করে যা আপনি অন্য কোথাও শুনতে পাবেন না। এটি উল্লেখযোগ্য যে ওয়ারেনানশানায়, যার অর্থ দীর্ঘ ঘরের পৃথিবী, পথের মানুষের কাছে বিশ্বের মূল গণতন্ত্র রয়েছে, যা মহান আইনের বিকাশের সময়কালের শান্তি কায়ানেরেহ কোয়া, ভারসাম্যের বড় পথ, যা মার্কিন সংবিধান গঠনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। আর কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমরা অত্যন্ত সম্মানিত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সাথে পূর্বপুরুষের জ্ঞান এবং ভবিষ্যৎবাণীগুলি যা আমাদের আধুনিক সময়ে ফলপ্রসূ হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আমাদের সাথে আরও শেয়ার করার জন্য। In our modern times.
মোহক ভাষায় কথা বলে আমি আপনাকে শান্তি, ধার্মিকতা এবং শক্তিতে অভিবাদন জানাই। বিশ্ব ফোরামে স্বাগতম। আমরা কিছু শব্দ আছে আমরা চাই আপনি শুনতে চাই। মহাবিশ্বের সকল নারী পুরুষকে শুভেচ্ছা। মুজাহিদ ভাষায় কথা বলা। মোহক ভাষায় কথা বলে আমার নাম সাকোয়াটেন্থা সাওগৈজোডন্তা। আমি অনকুই হনোয়ে অনুবয় হুনোয়ে, যার অর্থ ইরাহকোয়া ইয়েলাকোয়া, এর প্রকৃত মানুষ। ফরাসি আমাদের ইরোকুইস শিরোনাম। আমরা যারা কাউন্সিল থেকে বিষয় আনার জন্য দায়ী, মহান আত্মা, আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি সবকিছু শুনতে হবে। সমস্ত মানবজাতির ধ্বংস আমাদের মহাদেশ দিয়ে শুরু হতে পারে, কারণ আমাদের আংশের চুক্তিগুলি কানিয়েন কেহাকা গানিউন গেহাগা এর ভবিষ্যদ্বাণী বলে এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ পৃথিবীর প্রতি এবং একে অপরের প্রতি সম্মান হারাবে। নদী ও আকাশ দূষিত হবে, রক্তাক্ত যুদ্ধ, সংকট, ক্ষুধা এবং মহামারী। পৃথিবীর মানুষ সাপ প্রদর্শিত হবে এবং নতুন ধ্বংস হতে হবে। লাল চোখ দিয়ে ড্রাগন ইতিমধ্যে ভুগছেন, গ্রহের উপর তাদের ময়লা উড়িয়ে দেবে। পৃথিবীতে যে ঝামেলা হয়েছে তা তীব্র হবে এবং বাড়বে। সমস্ত মানুষের একমাত্র ঐক্য এবং অটল উৎসর্গ সেই পশুকে সহ্য করতে পারে যা আমাদের জীবন এবং আমাদের গ্রহকে ধ্বংস করছে। তুমি আর আমি এই সময়ে বাস করছি। জলবায়ু বলা এই জন্তু সার্বেরাস এখন আমাদের নদী থেকে জল চুষছে, আমাদের জমি পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের কাঁপছে এবং আমাদের ঘরগুলি ধ্বংস করছে। আমার কণ্ঠস্বর খুব কমই শোনা যায় এবং আমি খুব বেশি কথা বলি না, কিন্তু আপনি একটি কারণে এখন আমার কথা শুনছেন। আমরা ইরাহকোয়া আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষার দ্বারা বেঁচে আছি এবং অনাদিকাল থেকে ঐক্যের ভিত্তি সংরক্ষণ করেছি। আমরা জানতাম যে একটি সময় আসবে যখন আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের সকলের জীবন আমাদের হাতে এবং বিলুপ্তি রোধ করার জন্য আমাদের মন এবং আমাদের হৃদয়কে একত্রিত করতে হবে। সপ্তম প্রজন্মকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এজন্যই আমি আজ এখানে আছি। আমি সারা পৃথিবীতে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে কথা বলি। আমি তোমাকে আমার হৃদয় দেখাতে এসেছি। আমি এসেছি মনে করিয়ে দিন যে আমরা সবাই জীবনের একটি একক বৃত্তের অংশ। আমাদের কেবল দুটি পথ রয়েছে, নির্মম জন্তু দ্বারা ধ্বংস হওয়া বা আমাদের জীবনের স্বার্থে একত্রিত হওয়া। সত্যি ঐক্যবদ্ধ এবং আমাদের জীবন রক্ষা করার আমাদের একমাত্র সুযোগ একটি সৃজনশীল সমাজে বাস করা হয়। সৃজনশীল সমাজ কেন? কারণ এটি মানুষের জন্য মর্যাদা এবং শান্তিতে বেঁচে থাকার একমাত্র সুযোগ। আমরা এটি জানি কারণ সৃজনশীল সমাজের নীতিগুলি মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের বার্তাকে আধুনিকীকরণ করে। আমরা একটি প্রাকৃতিক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে ভালোবাসার চেয়ে বড় শক্তি নেই। আপনি কি জানেন যে আমেরিকাকে কি দুর্দান্ত করেছে? এটি এমন লোকদের জ্ঞান এবং নীতি ছিল যারা ইতিমধ্যে প্রকৃতি এবং আমাদের বাচ্চাদের যত্ন নিয়েছে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি থেকে ধার নিয়েছিলেন, শান্তি মহান আইন থেকে ইরাহকোয়া মানুষ। আমরা ইরাহকোয়া যথাযথভাবে নিজেদেরকে সরকার এবং গণতন্ত্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করি। বলা হয় যে আমাদের গণতন্ত্র রোমানদের গণতন্ত্রকে ছাড়িয়ে গেছে। সমতা এবং সরকার সৃষ্টিশীলতার স্তম্ভ। সমাজ যা আমাদের মূল ভিত্তি ছিল। এই নীতির উপর আমাদের জাতির ঐক্য অনাদিকাল থেকে বজায় রাখা হয়। এই কারণেই আমরা আনন্দিত যে বিশ্ব এখন সৃজনশীল সমাজের কথা বলছে এবং আমাদের ভিত্তি ফিরে আসছে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। হাউডেনো সাউনি হোহোডেনৌনি, যারা আসল বাড়ির পথ অনুসরণ করে যে আমরা সবাই মূলত এখানে রেখেছিলাম, যা সমস্ত লোকের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ঐক্যমত্য তৈরি করেছিল। স্কেনেন বা আপনি কল করবেন শান্তি। আমরা সবাই মনে রাখতে হবে যে আমরা সব একই বাড়িতে বাস, আমাদের গ্রহ।
এবং আজ আমরা সব জন্তু থামাতে এবং দীর্ঘ এবং সুখী জীবন যাপন ঐক্যবদ্ধ করা আবশ্যক। ইরাহকোয়ার মূল মূল্যবোধগুলির মধ্যে একটি হল সপ্তম প্রজন্ম। এর অর্থ আমাদের এবং একে অপরের যত্ন নেওয়া এবং যারা এখনও জন্মগ্রহণ করেননি তাদের বিবেচনা করা, তাদের একটি উন্নত বিশ্ব ছেড়ে দেওয়া আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব, কিন্তু ভোক্তা সমাজ এটা অসম্ভব করে তোলে। আমরা একে অপরের প্রতি সম্মান হারিয়েছি, আমরা যুদ্ধ, আমরা বিভক্ত। ভোক্তা সমাজ একের পর এক আমাদের জীবন নেবে এবং কেবল একটি প্রাণহীন মরুভূমি ছেড়ে যাবে যেখানে আমাদের বা আমাদের বাচ্চাদের কোনো জায়গা থাকবে না। ভোক্তা বিন্যাসে আমাদের কেউ নয়, একটি ভবিষ্যৎ আছে। আমরা যদি কিছু পরিবর্তন না করি তবে সপ্তম প্রজন্মের অস্তিত্ব আসবে না। আমরা কি মাথা নিচু করে মেনে নেব? আমরা কি নিজেদের জন্য এবং যারা আমাদের কাছে প্রিয় তাদের জন্য লড়াই করব না? ভোক্তা সমাজ যথেষ্ট জীবন নিয়েছে এবং আমরা এটা সহ্য করেছি। এখন এটি তার ভবিষ্যৎ থেকে সমস্ত মানবতা বঞ্চিত করতে প্রস্তুত। আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি এবং হারাতে পারি, অথবা আমরা হাত মিলিয়ে একত্রিত হতে পারি এবং জিততে পারি। আমার দায়িত্ব ও দায়িত্ব, আমি বিশ্বাস করি যে ভোক্তা বিন্যাস নির্মূল করা প্রয়োজন। এটা কাজ করার সময়। আমি টার্টল দ্বীপের সমস্ত আদিবাসী জনগণকে এক সৃজনশীল পরিবার হিসাবে একত্রিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি মানবতায় বিশ্বাসী, আমি বিশ্বাস করি আমরা একসাথে জিতব। আমি যা পারি তাই করছি। আমি এই ফোরামে এসেছি এবং আমি আমার অবস্থান প্রকাশ করেছি। সমস্ত জাতি সমর্থনে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ সংগঠনের জ্ঞান ইরাহকোয়া থেকে উদ্ভূত এবং আমরা সবাই সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করি। কিন্তু এই আমাদের বিজয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা কেবল তখনই বেঁচে থাকতে পারি যদি সবাই বিশ্বকে সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইরাহকোয়ার দায়িত্ব জীবন, ঐক্য, সমৃদ্ধি এবং শান্তির জন্য দাঁড়িয়েছে, যার অর্থ আমরা সৃজনশীল সমাজের পক্ষে দাঁড়িয়েছি। একীকরণ ছাড়া ধ্বংস এড়াতে অন্য কোনো উপায় নেই এবং আমরা সব হারান। ইরাহকোয়া সেই জ্ঞান ভাগ করে নিতে চায় যা বিশাল গোষ্ঠী পরিবারকে একত্রিত করে। তবুও আমাদের জন্য 6 মহাদেশের দেশগুলিকে একত্রিত করার সময় এসেছে। আমরা মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ না হলে আমরা একটি আগামীকাল থাকবে না। এই ঠিক কি আমাদের ভবিষ্যৎবাণী বলে। আজ আমরা তৈরি করছি যা আমাদের আগামীকাল হবে। আসুন আমরা আজ সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলি। আগামীকাল একটি ভবিষ্যৎ আছে। এইসব আমরা সব এক পরিবার যে একটি অনুস্মারক হতে পারে। It is a great honor that Lakwa is with us today. Your words and the wisdom of your ancestors, which have come down to us today, have made me deeply reflect and rethink the information about the catastrophic climate problems we heard in our forum's first part. You're absolutely right when you say we can survive only if everyone does everything possible ইরাহকোয়া to আজ make আমাদের সাথে আছেন, এটা খুবই সম্মানের। আপনার কথা এবং আপনার পূর্বপুরুষদের জ্ঞান যা আজ আমাদের কাছে এসেছে। আমাদের ফোরামের প্রথম অংশে আমরা যে বিপর্যয়কর জলবায়ু সমস্যাগুলি শুনেছিলাম সে সম্পর্কে আমাকে গভীরভাবে প্রতিফলিত এবং পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছে। আপনি একেবারে ঠিক বলেছেন যখন আপনি বলেন সৃজনশীল সমাজ সম্পর্কে বিশ্বকে সচেতন করার জন্য প্রত্যেকে সম্ভাব্য সবকিছু করলেই আমরা বেঁচে থাকতে পারি। একীকরণ ছাড়া ধ্বংস এড়ানোর আর কোনো উপায় নেই এবং আমরা সবাই হেরে যাব, আমরা সবাই হারাবো যদি আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে না তুলি। ফোরামের প্রথম অংশে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে আমরা ঐক্যবদ্ধ না হলে মানবতার মুখোমুখি হতে হবে। এমনকি আপনি যদি সবেমাত্র যোগ দেন, আপনি জলবায়ু প্রতিবেদনটি দেখতে পারেন, কারণ এই সম্প্রচারটি রেকর্ড করা হচ্ছে এবং 150 ভাষায় এই সম্প্রচারটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি সম্প্রচারের নিচের বিবরণে এই চ্যানেল এবং আমাদের অন্যান্য সমস্ত সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির লিঙ্ক খুঁজে পেতে পারেন। ওলিয়াকে আজ আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্র, সংগঠন এবং জীবনের বিভিন্ন স্তরের লোকদের বেশ কয়েকটি উদাহরণ দেখিয়েছি যারা ইতিমধ্যে একটি ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গঠনের দিকে সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। কারণ ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সবাইকে এক করে, এটি সবার জন্য উপকারী। এটি এমন একটি বিশ্ব যা বিজ্ঞান কথাসাহিত্যিকদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। এটি নতুন সম্ভাবনা এবং প্রযুক্তি উন্মুক্ত করে যা আমাদের বর্তমান বোঝার বাইরে। ইতিমধ্যে ক্রান্তিকালীন সময়ে প্রত্যেকেরই সমস্ত উন্নত প্রযুক্তির অ্যাক্সেস থাকবে যা সারা বিশ্বের মানুষকে সীমাহীন সম্ভাবনা এবং স্বাধীনতা প্রদান করে। এবং যখন আমরা ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে স্থানান্তরিত হব
তখন আমাদের matter কাছে আরো বেশি replicators সম্ভাবনা and এবং body অগ্রগতির অ্যাক্সেস regeneration থাকবে, যেমন capsules. ম্যাটার If রেপ্লিকেটর you want এবং to বডি learn more রিজেনারেশন about the ক্যাপসুল। principles on which আপনি these যদি এই technologies will প্রযুক্তিগুলি কাজ operate, করবে এমন stay with us নীতিগুলি because this সম্পর্কে জানতে চান, information will তবে be আমাদের সাথে presented থাকুন, কারণ for এই the তথ্যটি first আজ time ফোরামে at প্রথমবারের this মতো forum উপস্থাপন today. করা হবে। Dear viewers, প্রিয় we'd like to দর্শক, remind you আমরা আপনাকে that মনে you করিয়ে all দিতে চাই যে আজ that all আমরা the যে changes সমস্ত we are talking পরিবর্তনের about কথা বলছি today are তা only শুধুমাত্র possible আপনার সরাসরি সম্পৃক্ততার with মাধ্যমেই your সম্ভব। direct এই তথ্য involvement. শেয়ার করার জন্য Your আপনার participation in অংশগ্রহণ sharing অত্যন্ত this গুরুত্বপূর্ণ। information is crucial. অন্যান্য লোকেদের To find জানানোর out about সবচেয়ে the most কার্যকর effective উপায়গুলি ways of সম্পর্কে informing জানতে other people, অনুগ্রহ করে please ক্রিয়েটিভ visit সোসাইটি creativesociety.com যান এবং এখনই এক ট্যাবে and ক্লিক click করুন। the এই Act পৃষ্ঠাটিতে Now সর্বাধিক tab. ব্যাপক জ্ঞান এবং The page তথ্য has the রয়েছে most যা আপনাকে সক্রিয় comprehensive knowledge অংশগ্রহণকারী and হতে হবে। information that you'll এবং need আবারও to become আমরা an আপনাকে active সেখানে না participant. থামার জন্য উৎসাহিত And করছি, once again, তবে এটি আরও we are এক ধাপ এগিয়ে encouraging নিয়ে you যান to এবং not আপনার এলাকায় stop স্থানীয় there, সমন্বয় but take it কেন্দ্রগুলি one সংগঠিত step করুন, further যাতে and আপনি ভেক্টর organize পরিবর্তনের local দাবিতে coordination centers in your মানবাধিকরণের area বিশাল ইতিবাচক so that তরঙ্গের অংশ you হতে can পারেন। be a part of a আমাদের huge সমাজের positive বিকাশ wave ভোগবাদী of থেকে human সৃজনশীল সমাজে unification in a demand to change the মানবতার এগিয়ে vector যাওয়া of এবং জীবন development বাঁচাতে of our সাহায্য করার জন্য society. From the স্বেচ্ছাসেবকদের consumerist প্রয়োজন। to the সেই creative পদক্ষেপ society, নিন এবং আপনার humanity পরিচিত সকলের needs কাছে volunteers ক্রিয়েটিভ to সোসাইটির step কথা ছড়িয়ে দিন, forward and help বন্ধু save বান্ধব lives. এবং আত্মীয় স্বজন Take থেকে শুরু that করে step পরিচিত এবং and এমনকি spread শাশুড়ি the word পর্যন্ত। about the creative বিশ্বাস society করুন, to তাদের everyone সবার you know, ক্রিয়েটিভ সোসাইটি from দরকার। friends and তাই relatives এখনই এই to ফোরামটি সবার সাথে acquaintances শেয়ার and করুন, even ভিডিও mothers-in-law. প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করুন Believe me, এবং হ্যাশট্যাগ they all ক্রিয়েটিভ need the সোসাইটি creative সহ society. সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করুন, নিশ্চিত So share করুন this যে সবাই forum ক্রিয়েটিভ right now with সোসাইটি everyone. সম্পর্কে জানে। Record video অলগাকে feedback and তাহলে post it আসুন on মানুষ, all social আসুন আমরা media সবাই কিছু platforms with মস্তিষ্কের the কোষ বৃদ্ধি hashtag করি creative এবং society. ক্রিয়েটিভ সোসাইটিকে Make sure সমর্থন that করা শুরু everyone করি। knows about the creative শুধুমাত্র society. একজন বোকা একজন ক্রিয়েটিভ সোসাইটি চাইবে So না come on, এবং people, নিম্নলিখিত let's ভিডিওটি all এটিকে just উৎসর্গ grow করা some হয়েছে। brain cells and start ঘড়ি supporting the creative society. Only an idiot wouldn't want a creative society. And the following video is dedicated to this. Watch. সুতরাং So I এবং come আমি in তার কাছে আসি and I tell এবং him, আমি তাকে বলি, আমি আপনার জন্য কিছু খবর আছে, একটা ভালো আর একটা খারাপ। I got some news for you. সুতরাং তারপর তিনি বলেন, One's good. সুসংবাদ দিয়ে শুরু করুন। And one's bad. আমি মতো, ঠিক আছে, তাই সুসংবাদ হলো দুটি So he মেয়ে says- আসছে। এবং তিনি বলেন, তাহলে খারাপ খবর কি? I'm like, okay. Well, the good news is that 2 girls are coming over. And he says, এবং এতে "So আমি what's the বলি, bad news?" তারা দুজনেই খারাপ। And get this. I say, they're both bad. Oh my God. Okay. Hello? Did you get ওহ, it? আমার ঈশ্বর, both bad. ঠিক আছে। হ্যালো, Come on. তুমি কি বুঝতে What are you পেরেছো? doing there? Yeah, sorry. তারা I দুজনেই just got খারাপ। distracted. That's a good joke. It is. Distracted. Yeah. Okay. Says you. Well, you've been on the phone all morning. Yeah, sorry. I just found a very interesting project. বিক্ষিপ্ত। Project? হ্যাঁ, It's called Creative ঠিক আছে, Society, and they have আপনি some really বলছেন। good ideas. Like আপনি every সারা person's সকাল life should ফোনে be আছেন। protected. Self-governing society. Have you heard of it? Sounds like a একে cult to me. ক্রিয়েটিভ সোসাইটি বলা হয় এবং তাদের কিছু সত্যিই ভালো ধারণা রয়েছে, যেমন makes you প্রত্যেক think ব্যক্তির it's a জীবন cult? রক্ষা করা What? উচিত, স্বশাসিত Ain't that সমাজ। No. আপনি কি Look, এটি hand it over. শুনেছেন? Global got it. Globalists. They're getting funded by Soros. It's all bullshit anyways. শুধু গ্লোবাল ক্রাই। বুঝেছি, বিশ্ববাদীরা। What's the connection? What do the globalists have to do with this if it's a volunteer project? Wait. You said volunteer? তারা Yeah. সোরসের দ্বারা Working away অর্থায়ন without করছে। getting paid? Wow. Bob, people are concerned about their future. They want to live in a society where everyone is equal, where there is no wars, violence. সংযোগ কি? Just live like যদি decent এটি human একটি beings. স্বেচ্ছাসেবক প্রকল্প হয়, তবে বিশ্ববাদীদের এর সাথে কি করার আছে? Are you kidding me? Wait, Emily, what's wrong?
You didn't even bother to দাঁড়াও figure এমিলি, কি ভুল? Instead, you just slapped your labels on like you always do. Whoa, what's got you all riled up? Look, if you want to save the world, go feed a homeless guy. Or adopt a cat from a shelter, or do whatever those tree huggers do. Actually, আচ্ছা, I তুমি already কি do সব that. বিরক্ত But this করছো? isn't fixing the problem at দেখুন, large. আপনি যদি The পৃথিবীকে number of বাঁচাতে homeless চান, people is একটি not going গৃহহীন down, and লোককে so does খাওয়াতে not the যান, number of stray বা একটি cats. আশ্রয় থেকে Can't you একটি see what's বিড়াল happening দত্তক around the দিন, world? বা I সেই don't কাঁচা Give a damn লিঙ্গনকারীরা about the যাই world, করুন না Emily. কেন। Look, the world's too big to fix. You either gotta adapt, আচ্ছা, তুমি or কি you're সব gonna বিরক্ত? die. Well, I don't want to die, but I don't want to live in a society like that either. Yet in the creative society, Let me guess. In the creative society, there's gonna be pink ponies and unicorns. Yeah. you're taking it too far. Anyway, বিরক্ত করছো? you either gotta pick me, দেখুন, আপনি যদি little society of creators. মাকে অনুমান করতে দাও, Really? ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে গোলাপি পনি এবং ইউনিকর্ন হতে Well, চলেছে। you know হ্যাঁ, what? What? In the creative society, I don't need an idiot like you. Yeah, well, তোমার মতো বোকা I আমার don't need you দরকার নেই। either. There she fucking leaves me. Hey man, you got a light? No, because I don't smoke. And neither should you. Wait, are you like some kind of Freemason সেখানে or সে আমাকে something? হারিয়ে ফেলবে। What do you mean? Let's see. You have a little Illuminati symbol. No, that's not Illuminati. That's a creative society. Don't you know who they are? Oh, yeah, I do. অপেক্ষা করুন, আপনি কি ফ্রিম্যাসন বা অন্য কিছুর মতো? Hey! You okay? Man, you must be an idiot or something. I could have really hurt you. ওহ, I got আমি great দেখছি reflexes. আপনি একটি সামান্য ইলুমিনাটি প্রতীক আছে। Oh, man. Yo, who gave you that shiner? মানুষ, You mean আপনি একটি বোকা বা অন্য this কিছু হতে shiner? হবে। Yeah. আমি সত্যিই তোমাকে আঘাত করতে পারতাম। আমি Earlier this দুর্দান্ত morning, প্রতিচ্ছবি পেয়েছি। I came into a Freemason. Yeah. And all I did was ask him for a light. But then he scowled and hit me when I wasn't looking. ইয়ো, কে তোমাকে সেই You know what I উজ্জ্বলতা gave him? দিয়েছে? A punch right to the face. Like, it's better than that. See, when I hit him, he was out এবং cold for আমি যা 5 করেছি minutes. তা তাকে Couldn't আলোর even get জন্য back up. জিজ্ঞাসা করা And you হয়েছিল। know what I did about that? কিন্তু Give him a যখন আমি taste of তাকাচ্ছিলাম না, তখন সে আমাকে মারল। আর আমি তাকে কি দিয়েছি জানো? What? ঠিক মুখে ঘুষি মারলাম। Feeling lucky? আমি তার চেয়ে ভালো অনুমান। Punk? Go ahead. Make my day. কি? আপনি ভাগ্যবান বোধ। আচ্ছা, তুমি কি পাঙ্ক? এগিয়ে যান, আমার দিন করুন। Your আরে বব, punch. রিপোর্টের অগ্রগতি কি স্যার? You all are fooling তুমি একগুচ্ছ গাধা। everybody. আপনারা সবাই সবাইকে বোকা বানাচ্ছেন। The society is impossible. আপনি জানেন আপনার মতো নির্বোধ আমার কোম্পানির জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি বহিষ্কৃত। You're the freaking idiot. আপনি জানেন আপনার মতো Why didn't I know this earlier that you're one of those Freemasons? Oh, come on! This is fucking bullshit! নির্বোধ আমার কোম্পানির জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি বহিষ্কৃত। ওহ, হাই, এমিলি কোথায়? Oh, hi! Where's Emily? আপনাদের দুজনের কি ব্রেক আপ হয়েছে? What? Did you two break up? Never mind কিছু about মনে that, করবেন Mom. না মা। Why?
Because of the Creative Society. Ugh. What did the Creative Society do? ক্রিয়েটিভ সোসাইটির কারণে উফ Everything. Crazy chicks, brainless athletes, stupid bosses. They're messing with people's minds, you know. I see. সবকিছু So, পাগল me ছানা too. বুদ্ধিহীন ক্রীড়াবিদ What is that বোকা supposed to বশ I'm তারা a মানুষের Creative মনের সাথে Society জগাখিচুড়ি volunteer too. আপনি জানেন What? You too? So you think I'm stupid too, huh? No, I didn't say that. আমি একজন ক্রিয়েটিভ maybe 'cause I সোসাইটির gave birth to স্বেচ্ছাসেবক an idiot. Mom, come on. Sit down. তাহলে তুমি ভাবছো আমিও বোকা তাই না I'm sure it's not about the Creative Society. Definitely is. Hey, Bob, what's going on? Well, haven't you heard? Our boss got completely nuts. She's volunteering for the Creative Society. Bob, are you stupid? আমি নিশ্চিত I guess এটা it's ক্রিয়েটিভ you who's সোসাইটি nuts. সম্পর্কে As নয় usual, though. The Creative Society is awesome. Why are you looking at me like that? Look, I can't believe you two are part of the Creative Society. Traitors. look. There's going to be a replicator in the Creative আচ্ছা Society. শুনেননি Every month you're going to get 10,000 আমাদের মা bucks on সম্পূর্ণরূপে your পাগল account. হয়ে গেছেন তিনি ক্রিয়েটিভ How cool is সোসাইটির that? জন্য স্বেচ্ছাসেবী করছেন Everyone's going to get their own free high-class apartment. You know, you don't get free cheese from a mousetrap. Come on, you're not a mouse. You got to have more brains than that. You want to know something? What? দেখুন I want to go to Japan and ক্রিয়েটিভ study fashion সোসাইটিতে design. একটি My প্রতিলিপিকারী dream থাকবে is to have প্রতি your মাসে friend আপনি Laura আপনার perform in অ্যাকাউন্টে one of the 10,000 টাকা outfits I পাবেন made for him. And what am I supposed to do there? You'll finally buy yourself a decent car. No more driving around in your piece of প্রত্যেকে junk. তাদের নিজস্ব উচ্চ শ্রেণীর And you অ্যাপার্টমেন্ট can পেতে even get যাচ্ছে your own health capsule to cure your nasty pimples. And your tangerine allergy? Long gone. But most of all, আমি জাপানে finally গিয়ে take ফ্যাশন Emily ডিজাইন to নিয়ে the পড়াশোনা Maldives করতে and buy চাই her a brand new আমার magic স্বপ্ন হলো ring. ইউটোমিউরা Yeah, তার I'm not জন্য gonna buy her তৈরি করা anything. পোশাকগুলির মধ্যে একটিতে come পারফর্ম on. করা Now, seriously, the আমি জাপানে situation গিয়ে in the ফ্যাশন world ডিজাইন just keeps getting worse and worse every day. We had a pandemic. Now there are. ফ্যাশন ডিজাইন We had a pandemic. Now there are wars. People are going crazy with hatred toward each other. And the climate? Have you seen the kind of earthquakes happening lately? নি অবশেষে নিজেকে একটি শালীন গাড়ি কিনতে হবে আপনার আবর্জনার অংশে আর ড্রাইভিং করবেন না এবং আপনি এমনকি আপনার বাজে ব্রণ নিরাময়ের জন্য আপনার নিজের স্বাস্থ্য ক্যাপসুল পেতে পারেন এবং আপনার ট্যাঞ্জারিন অ্যালার্জি হবে অনেক আগেই চলে গেছে Have to worry about her. Where all borders are open and there are no wars. I'll finally have peace of mind. কিন্তু সর্বোপরি আপনি অবশেষে এমিলিকে মালদ্বীপে নিয়ে যাবেন এবং তাকে একটি নতুন বিশাল আংটি কিনবেন By the way, where did you get that black eye? কিন্তু সর্বোপরি This black guy? Well, I just happen to have a nice talk with some of those friends of yours. Any sane person would want to live in a society like that. What's wrong with you? Nothing's wrong with me. Only a person who doesn't get the essence of the project would not support the মাত্র creative. একজন ব্যক্তি যে প্রকল্পের সারমর্ম পায় না সে ক্রিয়েটিভ সোসাইটি সমর্থন করবে না আরে আপনি শেষ পর্যন্ত এতে আছেন তাই না What is a replicator? Hey, you're finally in it, aren't you? এবং আপনি এটা বিশ্বাস করেননি ওহ এই সৃজনশীল সমাজ কেন আমরা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন দেব And you didn't believe it. Hey, come on. You didn't believe it either. Nice. What brand is that? This is the Creative Society. Why would we advertise any other brand? Gotta support that's gonna benefit us. Are you Freemasons or globalists? ঠিক আছে বন্ধু দেখো আমি নিজেও তোমার মতো ছিলাম আসুন একটি কথা বল
human's life ঠিক is to be protected as one's ঠিক own. আছে বন্ধু That is the principal idea of the creative society. There's gonna be a replicator too. Oh yeah! What's that? Well, see. Wow. কি দারুণ ভিডিও এখন আমরা শেষ পর্যন্ত দেখেছি কে আমাদের ভিডিওর নিচে সেই বাজে মন্তব্যগুলি লেখে আমি নিশ্চিত যে অনেকেই এই ছবিতে নিজেকে চিনতে পেরেছেন বিরতি আমি আশা করি অবশ্যই প্রধান চরিত্র হিসেবে নয় তবে তা হলেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি আশাহীন নয় এবং আপনার জ্ঞানের ফাঁক পূরণ করতে এবং মস্তিষ্কের কিছু কোষ বৃদ্ধি করতে কখনোই দেরি হয় না In your knowledge and actually, as Olga said, grow some brain cells. Indeed. There's no place for idiots in the creative society. But honestly, they won't be there anyways. ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে বোকাদের কোনো স্থান নেই কিন্তু সত্যি বলতে তারা সেখানে থাকবে না বিরাম আমি তাই আশা করি এবং এছাড়াও সিনেমা শেষে একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন ছিল একটি প্রতিলিপিকার কি এবং প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পর্কে কথা বলার সময় এটি একটি বৈপ্লবিক প্রযুক্তি যা যে কোনো খাদ্য পোশাক গৃহস্থালির আইটেম বা আপনি যে কোনো কিছু একটি বোতাম টিপেই তৈরি করবে আপনার প্রাক্তন ব্যতীত তবে আমরা সবাই জানি যে যাই হোক আপনার তাকে দরকার নেই বিরতি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে ম্যাটার রেপ্লিকেটর বিনামূল্যে এবং প্রতিটি বাড়িতে উপলব্ধ হবে এবং যারা রান্নাঘরের দাস হয়ে ক্লান্ত এবং রান্না ও থালাবাসন ধোয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চান তাদের জন্য এটি সুসংবাদ প্রিয় রান্নাঘর আমার একটি স্বীকারোক্তি আছে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব আমি থালা বাসন সঠিকভাবে ধোয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করতে ক্রমাগত দুবার পরীক্ষা করে ক্লান্ত আমার জীবনের সাথে আরো ভালো কিছু করার আছে যাই হোক আমি রান্না করতে পারি না আমি সব সময় ভান করতাম এটা বাড়িতে তৈরি খাবার কিন্তু এটা ডেলিভারি করা হয়েছে এখন আমি তাকে আছে আমি আর এটা করতে পারি না মোল্ড করা শসা নিয়ে মন খারাপ করতে সত্যি কথা বলতে আপনি ইতিমধ্যে আমার স্নায়ুতে পাচ্ছেন আপনি সবসময় আমার আইসক্রিমকে সুপে পরিণত করে নষ্ট করেন প্রচুর পরিমাণে সৌভাগ্যবশত আগামীকাল যে দিন আমি অবশেষে তোমাকে বুট দেব হা 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 আমি ঘুমাতে যাওয়ার আগে শুধু একটা চটজলদি জলখাবার একটা বিস্কুট আর দুধ চাই কিন্তু এই ভয়ঙ্কর দরজাটা আমার আঙ্গুলে ঠেকাতে থাকলো আমি এটা আর নিতে পারছি না আমি এখান থেকে বেরিয়ে এসেছি গত রাতে সেই ইন্দোনেশিয়ান গাঢ় গাঢ় ট্রিট করার জন্য ধন্যবাদ আজ আসুন আমার সর্বকালের প্রিয় কার্বোনারা তৈরি করি এবং আগামীকাল কাম্বা ওয়া নাজির সাথে কিছু আফ্রিকান খাবার চেষ্টা করা যাক ক্রিয়েটিভ সোসাইটি তৈরি করা প্রত্যেককে ধন্যবাদ এখন আমাদের থালা বাসন ধুতে হবে না ক্যাবিনেটের দরজায় আঙুলগুলো চিমটি কাটতে হবে না বা রেফ্রিজারেটরের ব্যর্থতায় ভুগতে হবে না আমরা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটি অর্জন করেছি রান্নাঘরের সহিংসতা থেকে স্বাধীনতা ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে তাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে তা সবাইকে বলুন You know, I'll happily say goodbye to the তুমি kitchen. জানো আমি আনন্দের সাথে রান্নাঘরকে বিদায় জানাব আমি এটা মিস করব না শুভেচ্ছা বন্ধুরা আমার নাম পলিনা হেরেরা এবং এটি আমার মেয়ে জাবিয়েরা
জাদি, হ্যালো, আমরা চিলি থেকে এসেছি এবং আমাদের পুরো পরিবার সৃজনশীল সমাজকে সমর্থন করে। আমি ফোরাম, বৈশ্বিক সংকট, একটি উপায় আছে, এতে সবাইকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত। অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তি হিসেবে আমি সৃজনশীল সমাজে বাস করতে চাই এবং আমি চাই আমার বাচ্চারা সৃজনশীল সমাজে বাস করুক এবং একসাথে আমরা অবিশ্বাস্য প্রযুক্তি সম্পর্কে কথা বলি যা প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার মেয়েরা বিষয়ে প্রতিলিপি করার জন্য উন্মুখ হয়। তারা ইতিমধ্যে এটি খুব পছন্দ করে কারণ তারা প্রতিলিপি থেকে তাদের প্রিয় ট্রিট এবং যে কোনো খেলনা নিতে পারে এবং রাজকন্যাদের মতো দেখতে প্রতিদিন তাদের সুন্দর পোশাক পরিবর্তন করতে পারে। And honestly, I admit that I'm looking forward to the replicator. No more এবং worrying about whether there is সত্যি food বলতে in the house. আমি স্বীকার করি যে আমি প্রতিলিপিটির জন্য অপেক্ষা করছি। বাড়িতে খাবার আছে কিনা তা নিয়ে আর চিন্তিত নই, আর মুদি কেনাকাটা নেই। আপনাকে আর রান্নায় সময় কাটাতে হবে না কারণ এটি আর প্রয়োজন হবে না। প্রতিলিপিকারকে ধন্যবাদ, যা প্রতিটি পরিবারকে একেবারে নিশ্চিতভাবে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। কল্পনা করুন, আপনি কেবল মেনুটি খুলুন, আপনি যে কোনো থালা চান তা চয়ন করুন এবং এটি 1 সেকেন্ডের মধ্যে প্রস্তুত। ম্যাটার রেপ্লিকেটর শুধু খাবার সম্পর্কে নয়, এটি আপনি যা চান তা হল যে কোনো জামা কাপড়, আপনার টেবিলের জন্য ফুলের একটি ফুলদানি, একটি স্পিনিং ট্যাকল, এটি একটি ডুয়েট কভারে টাক করা একটি কম্বলও হতে পারে। আমরা মুক্ত হব, আমরা বস্তুগত জিনিস এবং সেগুলি কোথায় পাও সে সম্পর্কে চিন্তা করা বন্ধ করব। Material things and about where to get them. Is the way we live today normal? Today, billions of people আজ work আমরা hard just যেভাবে জীবনযাপন করি তা কি স্বাভাবিক? আজ কোটি কোটি মানুষ শুধু খাদ্য ও পোশাক আছে কঠোর পরিশ্রম। সৃজনশীল সমাজে এই সব সময় আপনার জন্য উপলব্ধ হবে একেবারে বিনামূল্যে, শুধু কারণ আপনি একজন মানুষ। অবশেষে আমাদের প্রিয়জনের জন্য, আত্মবিকাশের জন্য, ভ্রমণের জন্য, আমরা যা চাই তার জন্য আমাদের সময় থাকবে। এটি কেবল আমাদের স্বপ্ন ছিল, তবে সৃজনশীল সমাজের জন্য ধন্যবাদ। এটি অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত হতে পারে। আমার মেয়েরা সবসময় প্রশ্ন করে, প্রতিলিপি কখন উপলব্ধ হবে? কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে সবকিছু আমাদের প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। আপনি এবং আমি যখন সৃজনশীল সমাজ তৈরি করব, তখন আমাদের প্রতিলিপি থাকবে। when you and I build the creative society, then we will have the replicator. But তবে there is আরও one একটি more প্রশ্ন রয়েছে question যা that নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন, প্রতিলিপিকারী কিভাবে কাজ করে। এবং আমি নিশ্চিত যে আপনার অনেকেরই একই প্রশ্ন আছে। তাই আমার পরিবারের সাথে একসাথে আমরা প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়ের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি চলচ্চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বিভিন্ন দেশের ক্রিয়েটিভ সোসাইটি প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীরা এই ধারণাটি বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করেছে। from different countries তবে আরও একটি প্রশ্ন to implement this idea. This gift is for all of you. প্রশ্ন রয়েছে যা নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন, প্রতিলিপিকারী কিভাবে। Chilean heart. এই উপহারটি আপনার সকলের জন্য, প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের চিলির হৃদয়ের নিচ থেকে। Mom, hi, I'm home. Mom, I'm so hungry. Mom, when are we going to eat? Soon. Wait a few more minutes. The food is warming up. Why does it take so মা, long? হাই। Why does food have আমি to be বাড়িতে। cooked at all? Why মা, isn't there আমি a খুব microwave? ক্ষুধার্ত। মা, আমরা কখন খেতে যাচ্ছি? শীঘ্রই, আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন, খাবার গরম হয়ে যাচ্ছে। কেন এত সময় লাগে? খাবার কেন রান্না করতে হবে? কেন এখনো একটি মাইক্রোওয়েভ নেই যে গরম প্রস্তুত খাবার তৈরি করে যা আমি তাৎক্ষণিকভাবে চাই? আপনি কি মনে করেন যে সেখানে নেই? আসলে এটা প্রায় প্রস্তুত। আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? ভালো, এটা বিদ্যমান আছে। এটাকে বলা হয় প্রতিলিপিকারক। আচ্ছা, খাও। এবং একটি প্রতিলিপিকার কি? একটি প্রতিলিপিকারক এমন একটি ডিভাইস যা এখনই তৈরি খাবার তৈরি করে এবং আপনাকে নিজে কিছু রান্না করতে হবে না। এটা কিভাবে সম্ভব? তারা আমাদের স্কুলে এই ধরনের জিনিস সম্পর্কে বলেনি। ঠিক আছে, এটি বোধগম্য, কারণ কারো কাছে এখনো প্রতিলিপি নেই। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই এর অপারেশন পদ্ধতি আবিষ্কারের খুব কাছাকাছি, কিন্তু ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রত্যেকেরই প্রতিলিপিকারক থাকবে।
তাই আমরা এক হবে খুব অবশ্যই। তাই আমি এখনই এটিতে একটি উষ্ণ স্যান্ডউইচ প্রিন্ট করতে সক্ষম হব, নাকি আমাকেও এটি গরম করতে হবে? এটা ঠান্ডা বা উষ্ণ হতে পারে, আপনি চান হিসাবে। চকোলেট কেক সম্পর্কে কি? এমনকি মার্শমেলো পিষ্টক, আপনি যেমন চান। প্রচুর এবং প্রচুর এবং প্রচুর তাজা কমলার রস প্রিন্ট করা কি সম্ভব হবে? এবং অবিলম্বে। তাই কমলা চেপে যাওয়ার জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হবে না। হ্যাঁ, অবিলম্বে অবিলম্বে। বাহ, এটা একটা জাদুর কাঠির মতো। কিভাবে একটি প্রতিলিপিকারক এটি সব এত দ্রুত সম্পন্ন করা হয়? এটা কি দ্রুত রান্না করবে? প্রায়। শুধুমাত্র খাবার তৈরি করার সময় একটি বান, উদাহরণস্বরূপ, আমরা উপাদানগুলি মিশ্রিত করি, প্রতিলিপিকারী কণাগুলিকে মিশ্রিত করবে এবং তাদের থেকে কিছু তৈরি করবে। কারণ এই পৃথিবীর সবকিছু একই কণা দ্বারা গঠিত। কেমন করে? আচ্ছা, তুমি বান খাচ্ছ, তাই না? এটা কিসের তৈরি? ময়দা থেকে। ময়দা কি দিয়ে তৈরি? গম। আর গম? শস্য থেকে। গমের দানা কি দিয়ে তৈরি? আমি জানি না। হয়তো সামান্য শস্য? ভালো হয়েছে, আপনি প্রায় সঠিক। একটি গমের দানা রাসায়নিক উপাদান নিয়ে গঠিত, তারা অণু, পরমাণুর অণু এবং বীজের মতো আরও ছোট কণার পরমাণু নিয়ে গঠিত। তাহলে বানটি এই ছোট কণা দিয়ে তৈরি, তাই না? সেটা ঠিক। এবং শুধু বান নয়, এই টেবিল, আপনার ব্লাউজ এবং বোতলটিও। পৃথিবীর সবকিছু তাদের নিয়ে গঠিত। তাই যদি সবকিছু একই জিনিস নিয়ে গঠিত হয়, তাহলে কারণ কণাগুলো বিভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ভিন্নভাবে একত্রিত হয় এবং বিভিন্ন তথ্য বহন করে। ঠিক আছে, এবং তারা প্রতিলিপিকারকের জন্য এই কণাগুলি কোথায় পাবে? আমরা রিসাইক্লার থেকে কণা নেব। ঠিক যেমন প্রতিলিপিকারক কণা থেকে জিনিস একত্রিত করে, পুনর্ব্যবহারকারীও যে কোনো জিনিসকে কণাতে ভেঙে প্রতিলিপিকার কার্টিজে স্থানান্তর করবে। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জিনিস পুনর্ব্যবহার করতে সক্ষম হব। দেখা যাচ্ছে যে আমরা গ্রহের সমস্ত আবর্জনা পুনর্ব্যবহার করতে পারি। আর আবর্জনা থাকবে না। আমরা এটিকে প্রতিলিপিকারক কণাতেও ভাঙতে পারি। হ্যাঁ, নিশ্চিত। আপনার যা কিছুর প্রয়োজন নেই, আবর্জনা, বর্জ্য, ধুলো, ভাঙা জিনিস, নোংরা জুতা, আপনি এটিকে রিসাইক্লারে রাখুন। সেখানে সেগুলি কণাতে পচে যায় এবং একটি কার্টিজে সংগ্রহ করা হয় এবং সেই কার্টিজটি তারপর প্রতিলিপিকারে ঢোকানো হয়। অপেক্ষা করো, এর মানে কি আমরা আবর্জনা দিয়ে তৈরি খাবার খেতে যাচ্ছি? আমরা ইতিমধ্যেই এটি এখন খাই। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি আপেল খেয়েছেন। বাকি আপেলগুলো তুমি বাগানে মাটিতে রেখেছ। সময়ের সাথে সাথে আপেলটি প্রাথমিক কণাতে পচে মাটির অংশ হয়ে যায়। এর জন্য ধন্যবাদ, ঘাস বেড়েছে যা গরু খেয়েছিল। এই কণাগুলো গরুর পুষ্টির অংশ হয়ে ওঠে এবং ইতিমধ্যে দুধ বা দই আকারে আমাদের টেবিলে আসুন এবং আমরা সেগুলি খাই। এই কণাগুলির তারা যে বস্তু তৈরি করে তার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তাদের কোনো গন্ধ নেই, তারা ক্ষতিকারক বা অখাদ্য হতে পারে না, তারা নিরপেক্ষ। এই কারণেই আপনি পুনর্ব্যবহৃত কণা থেকে যে কোনো কিছুকে পুনরায় একত্রিত করতে পারেন এবং এমনকি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর খাবার। এবং যখন একটি প্রতিলিপিকার আছে, আমি কি নিজেকে একটি কুকুর প্রিন্ট করতে পারি? না, একটি প্রতিলিপিকারক একটি জীবন্ত জীব তৈরি করতে পারে না। না একটি কুকুর, না গাড়ি, এমনকি একটি মশা। কিন্তু কেন? একটি প্রতিলিপিকারক একই কণা সমন্বিত যে কোনো বস্তুর পুনরুৎপাদন করে, কিন্তু জীবন সৃষ্টি করতে পারে না। এটি একটি রান্না করা মাছ বা মুরগির মাংস, ভাজা বা যে কোনো রেসিপি অনুযায়ী রান্না করতে পারে। কিন্তু সেই মুরগি বা মাছ কখনো জন্মেনি, বাঁচেনি এবং কেউ তাকে কখনো হত্যা করেনি। এটি কেবল কণার সংগ্রহ। অবিরামভাবে যে কোনো খাবারের প্রতিলিপি করতে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো আমাদের নিয়মিত পদ্ধতি ব্যবহার করে একবার এটি প্রস্তুত করুন। এবং এটি সেখান থেকে আপনি যতবার চান ততবার এটি কপি করতে পারেন। হ্যাঁ, প্রতিলিপিকারকে ধন্যবাদ। প্রাণী মরবে না, কেউ মুরগি মারবে না। এটা খুব মহান। প্রতিলিপিকার মহান। সুতরাং যখন আমাদের একটি প্রতিলিপিকার থাকে, তখন কি আমাদের দুভেট কভারগুলিতে একটি কম্বল স্টাফ করতে হবে?
না, আপনি এখনই রেপ্লিকেটর থেকে একটি ডুভেট কভার সহ একটি রেডিমেড কম্বল পেতে পারেন, এমনকি যদি আপনি চান প্রতিদিন একটি নতুন। এবং শহীদুল, খুব হ্যাঁ, বিভিন্ন পোশাক অনেক। এবং আপনি এমনকি লোহা এবং তাদের ধোয়া হবে না, কারণ ময়লা প্রতিটি কণা একটি ওয়েফেভার হিসাবে পরিবেশন করা হবে। এবং আপনি এমনকি একটি সুন্দর নতুন একটি মুদ্রণ করার জন্য নোংরা পোশাক উপর আরো কণা থাকবে। ও মা, এটা দেখা যাচ্ছে যে আমি একমাত্র নই যে আমি যা চাই প্রতিলিপিতে প্রিন্ট করতে পারি, কিন্তু সবাই পারে। হ্যাঁ, ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রত্যেকে নিজের জন্য যা প্রয়োজন তা মুদ্রণ করতে সক্ষম হবে। আর তার মানে সবারই সুন্দর জামাকাপড় এবং ভালো খাবার থাকবে। আর তার মানে কোনো গরিব ও ক্ষুধার্ত মানুষ থাকবে না। সেটা ঠিক। গ্রহের প্রত্যেককে খাওয়ানো এবং বস্ত্র দেওয়া হবে। তাহলে কি কারো কিছু কেনার দরকার নেই? আর দোকানের আর দরকার নেই? যদি আমাদের কিছু কিনতে না হয় তবে আমাদের অর্থের প্রয়োজন নেই। এবং যদি আমাদের অর্থের প্রয়োজন না হয় তবে কেউ লড়াই করবে না। আর টাকা না থাকলে আমাদের যুদ্ধ হবে না। সবাই সুখে দুঃখে বাঁচবে। এখানে এসো, আমার প্রিয়। কি বুদ্ধিমান মেয়ে তুমি। হ্যাঁ, সর্বত্র শান্তি থাকবে। সবাই সুখে দুঃখে বাঁচবে। অতঃপর সুখে শান্তিতে থাকা। মা, শোনো, আমি এমন একটি দুর্দান্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলাম। প্রত্যেকেরই সেখানে একটি প্রতিলিপি ছিল এবং তাতে সুস্বাদু খাবার মুদ্রিত ছিল। প্রত্যেকেরই সুন্দর পোশাক ছিল। সেখানে কোনো যুদ্ধ ছিল না। সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বাস করত। সবাই বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এবং সবাই সুন্দর পোশাক পরেছিল। এবং আমি রেপ্লিকেটর থেকে একটি টেডি বিয়ার এবং একগুচ্ছ চকলেট এবং একটি টিভি পেয়েছি এবং আমি আমার এবং আপনার জন্য একটি পোশাক পেয়েছি, রাজকুমারীর পোশাক। এবং আমার বন্ধুরা এবং আমি উদ্ভাবন করছিলাম আমরা প্রতিলিপিকার থেকে আর কি পেতে পারি, এবং এটি অনেক মজার ছিল। মা, আমি সত্যিই এমন একটি বিস্ময়কর পৃথিবী চাই। ও সুইটি, আমি জানি, আমিও এই ধরনের পৃথিবী চাই এবং আমরা এটিকে দ্রুত ঘটানোর জন্য যা যা করা সম্ভব করছি। Teddy bear out of the replicator and a bunch of chocolates and a TV, and I got a dress for me and you, a princess dress. And my friends and I were inventing what else we could get out of the replicator, and it was so much fun. Mom, I really want such a wonderful world. Oh, sweetie, I know. I want that kind of world too, and we're doing everything we can to make it happen faster. থেকে আমাদের প্রিয় অংশগ্রহণকারীদের এবং এই ভিডিওটি তৈরিতে অংশ নেওয়া প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ। তুমি অসাধারণ। প্রিয় জাভিরা, আপনি আমাদের হৃদয় গলিয়ে দিয়েছেন এবং আমরা আপনার প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। বিরতি, বন্ধুরা, আমাদের সন্তানেরা কি সুন্দর ভবিষ্যৎ পাওয়ার যোগ্য নয়? আর শিশুদের জন্য ক্রিয়েটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই জীবন রক্ষাকারী জ্ঞান যা আমরা আজ ফোরামে শুনি তা এই গ্রহের প্রতিটি একক ব্যক্তির কাছে পৌঁছায়। তাই আমরা আপনাকে এই ফোরামটি শেয়ার করার এবং ক্রিয়েটিভ সোসাইটি অপেক্ষার পালা সরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা যে তথ্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছি তা আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎকে বিপ্লব করবে। আজ এই ফোরামে আমরা অবিশ্বাস্য প্রযুক্তিগুলি উন্মোচন করেছি যা ক্রিয়েটিভ সোসাইটির প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ হবে। এগুলি এমন প্রযুক্তি যা অবশ্যই উন্নতি করবে এবং আপনার জীবনকে রোমাঞ্চকর এবং উদ্বেগমুক্ত করে তুলবে। বড়ি রিজেনারেশন ক্যাপসুল, ম্যাটার রেপ্লিকেটর এবং অন্যান্য অবিশ্বাস্য উদ্ভাবন যা আমরা উপস্থাপন করেছি তা হল ক্রিয়েটিভ সোসাইটির বাস্তবতা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই সমস্ত উদ্ভাবনের পিছনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের আসন্ন জলবায়ু বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং আমাদের জলবায়ুর সার্ভেরাস থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। আমরা আপনার কাছে মহাকাব্যিক জ্ঞান উপস্থাপন করব যা মানবতার ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দেখানো হচ্ছে। আলেক্সি মেজে, তোমার will help us to overcome the impending climate cataclysms and will allow us to survive the climate Cerberus. We will present to you this epic knowledge that is being shown for the first time in the history of humanity. Alexei, the floor is yours.
Dear friends, next we want to present a scientific hypothesis. It will open your eyes to the world. This hypothesis helped us understand, in particular, how electricity works and why such breakthrough technologies as fuel-free generators are possible, since they are open systems. And by the way, প্রিয় বন্ধুরা, পরবর্তীতে আমরা একটি বৈজ্ঞানিক অনুমান উপস্থাপন করতে চাই। এটা বিশ্বের আপনার চোখ খুলে দেবে। এই অনুমান আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ কিভাবে কাজ করে এবং কেন জ্বালানিমুক্ত জেনারেটরের মতো যুগান্তকারী প্রযুক্তি সম্ভব, যেহেতু তারা খোলা সিস্টেম এবং যাই হোক, তারা ইতিমধ্যে আজ কাজ করে, যদিও আমরা তাদের প্রকৃতি জানি না। আপনি শুনতে চলেছেন যে অনুমান মহাবিশ্বের মধ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। আমাদের কাছে যা গোপন করা হয়েছে তা প্রকাশ করা হবে। এই বৈজ্ঞানিক অনুমানকে একত্রিত করে এবং অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হবেন যে কিভাবে এর প্রভাব বন্ধ করা যায় গ্রহের উপর বাহ্যিক প্রভাব, এবং যে একটি আসন্ন জলবায়ু বিপর্যয় থেকে মানবতার সব সংরক্ষণ মানে। কোনো বিজ্ঞানী আজ বুঝতে পারে না যে আপনি 50 মিনিটের মধ্যে কি বুঝতে পারবেন। 50 মিনিটের মধ্যে আপনি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন যে বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানী কি ব্যাখ্যা করতে পারেননি, এবং আরও 1000 বছর ধরে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন না, এমনকি যদি আমাদের 1000 বছর থাকত। এই ধরনের জ্ঞান কখনো সুযোগ দ্বারা প্রদর্শিত হয় না, এবং এটি শুধুমাত্র মহান সম্ভাবনা খোলে না, কিন্তু মহান আশা দেয়, ভবিষ্যতের জন্য আশা। দেখে উপভোগ করুন। পাঠ্যশৈলী, জনপ্রিয় বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা এই পদগুলি প্রায়শই পাঠ্যে উপস্থিত হয়। তারা অবশ্যই নথি জুড়ে একইভাবে অনুবাদ করতে হবে। আপনার ভাষায় একটি অনুবাদ বিকল্প চয়ন করুন এবং এটি সর্বত্র ব্যবহার করুন। পদার্থবিজ্ঞানের মতো নির্ভুলতা, সমার্থক শব্দ ছাড়াই একটি ধারণাকে একটি শব্দ বলা হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ যাতে দর্শক বর্ণিত প্রক্রিয়া এবং ঘটনার সারমর্ম বুঝতে পারে এবং বিভ্রান্ত না হয়। To solve this task, we have an understanding of the overall picture, but there are many unexplored অর্থে islands in কোনো it. কিছুর জট হলো একটি ভর যা একটি অপরিচ্ছন্ন উপায়ে একসাথে পেঁচানো। Islands of science and build a unified theory capable of saving humanity in the shortest possible time. The scientific potential of our planet needs to be unified. কুণ্ডলীকৃত অবস্থা কোয়ান্টাম জগতের বাইরে, কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে উল্টানো। সাপের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিন কুণ্ডলীকৃত যখন এটি কণা সাপ বা একটি কণার অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। জট যখন এটি জট থাকা বেশ কয়েকটি সাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আটকানো কণা, আন্তঃসংযুক্ত কণা। In order to simplify the understanding of the fundamental processes of the world structure, this hypothesis is presented in the form of animation with associative examples. For intelligent people, it includes everything they need to make breakthrough scientific discoveries. Our team of volunteers received this knowledge, and we have only slightly elaborated on it and found historical evidence to support it. We understand that this knowledge carries immense value and consider it our duty to share it openly with the entire scientific community. আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের কারো জয়ের খ্যাতি দাবি করা উচিত নয়। সর্বোপরি বিশ্বজুড়ে একটি বিশাল দল এই অনুমানে কাজ করার কারণে কোনো ব্যক্তিকে বিজয়ী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি নতুন বিশ্ব শুরু করতে সততা প্রয়োজন। প্রাপ্য স্বীকৃতি সেই সব বিজ্ঞানীদের দেয়া উচিত যারা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। এই অনুমানকে ধন্যবাদ। বিদ্যুৎ কি, এর কত প্রকারের অস্তিত্ব রয়েছে, বিকিরণ কি, তড়িৎ চৌম্বক ক্ষেত্র কি, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত যারা জলবায়ু সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন। আমাদের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এটি সমস্ত মানবতাকে বাঁচানোর সুযোগ। হাইপোথিসিসের উৎপত্তি। Now, we'll present you a hypothesis which offers a totally different view of how our world is arranged.
এখন আমরা আপনাকে একটি হাইপোথিসিস উপস্থাপন করব যা আমাদের পৃথিবী কিভাবে সাজানো হয়েছে তার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে। এই হাইপোথিসিসটি আমাদেরকে বস্তুর হেরফের করার এবং এমন প্রযুক্তির বিকাশের চাবিকাঠি দেয় যা মানবতাকে বিবর্তনের একটি নতুন যুগে একটি পদক্ষেপ নিতে সক্ষম করবে। এটি এমন একটি ভবিষ্যৎ যেখানে আমাদের সবকিছু থাকবে, এমনকি এমন জিনিস যা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। কিভাবে এই অনুমান উদ্ভূত হয়েছে? In order to understand it more deeply, we decided to collect all existing mentions of this information throughout human history. We asked volunteers around the world to start searching, and they found a large amount of artifacts, legends, and stories which preserve mentions about the true fabric of our world. Along with that, a lot of আগে indications আমাদের were পৃথিবী found আসলে pointing কিভাবে towards the সাজানো veracity হয়েছে of the সে use of সম্পর্কে such আমাদের legendary অনন্য তথ্য technology দেওয়া as হয়েছিল। the eye of God, এটি বরং আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। এটি আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য আমরা মানব ইতিহাস জুড়ে এই তথ্যের সমস্ত বিদ্যমান উল্লেখ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা বিশ্বজুড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের অনুসন্ধান শুরু করতে বলেছিলাম এবং তারা প্রচুর পরিমাণে নিদর্শন, কিংবদন্তি এবং গল্প খুঁজে পেয়েছিল যা আমাদের বিশ্বের প্রকৃত ফ্যাব্রিক সম্পর্কে উল্লেখ সংরক্ষণ করে। সেই সাথে প্রাচীনকালে ঈশ্বরের চোখ এবং বজ্রের মতো কিংবদন্তি প্রযুক্তির ব্যবহারের সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করে প্রচুর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এবং দেখা যাচ্ছে যে এর অপারেশনের নীতিটি আমাদের বিশ্ব কিভাবে সাজানো হয়েছে তার জ্ঞানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই পরীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য ছিল চিন্তার মাধ্যমে দূরত্ব নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য প্রেরণের সম্ভাবনা যাচাই করা। অপারেটর, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পিরামিডের অভ্যন্তরে থাকাকালীন একটি প্রতীক বা একটি সংখ্যা দূর থেকে তথ্য প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা যারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছিলেন তারা তাদের চিন্তাভাবনার মাধ্যমে এই তথ্য পেয়েছেন। তারা একটি প্রতীক এবং একটি নম্বর সহ তাদের উত্তরগুলি একটি ইমেল ঠিকানায় পাঠিয়েছে যা পরীক্ষার আগে দেওয়া হয়েছিল। এটি নির্দেশ করা গুরুত্বপূর্ণ যে অপারেটর যে প্রতীকটি প্রেরণ করেছিল তা পরীক্ষার সময় এলোমেলোভাবে বাছাই করা হয়েছিল। কেউ জানত না যে ঠিক কি সংক্রমণ হতে চলেছে। সমস্ত পরীক্ষাগুলি স্বেচ্ছাসেবকদের একটি নিবেদিত কমিটির উপস্থিতিতে একচেটিয়াভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং পুরো প্রক্রিয়াটি রেকর্ড করা হয়েছিল। সারা বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। Because the percentage of correct answers was too high to consider it a mere coincidence. এই পরীক্ষার ফলাফল আমাদের হতবাক। কেন? 70 থেকে 80% উত্তর নির্ভুল বলে আমরা অবাক হয়েছিলাম। এর মানে হলো যে লোকেরা আসলে অপারেটর দ্বারা প্রেরিত প্রতীকটি উপলব্ধি করেছিল এবং এটি সম্ভাব্যতার তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না কারণ সঠিক উত্তরগুলির শতাংশ খুব বেশি ছিল। এটিকে নিছক কাকতালীয় হিসাবে বিবেচনা করা। It is necessary to understand that the range of Tori settings in the pyramid is very large. তবু We were told the exact settings of the Tori আরেকটি জিনিস ছিল যা আমাদের সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল। পরীক্ষা চালানোর আগে আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিক্রিয়া পেয়েছি এবং অগ্রিম পাঠানো অধিকাংশ উত্তর সঠিক ছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করেছি এটি কিভাবে সম্ভব যদি সেই মুহূর্তে এমনকি অপারেটর নিজেও জানেন না যে তিনি কি চিহ্ন প্রেরণ করবেন। প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমরা অন্য একটি পরীক্ষা পরিচালনা করার প্রস্তাব পেয়েছি। The operator had a clear understanding of where exactly this person was at that moment. This effect was observed by এটা বোঝা দরকার যে পিরামিডে টুরি সেটিংসের পরিসর অনেক বড় এবং আমাদের টুরির সঠিক সেটিংস বলা হয়েছিল যেখানে একটি নির্দিষ্ট অনন্য ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল। অপারেটর উল্লেখ করেছেন যে আক্ষরিক অর্থে পিরামিড ডিভাইসে থাকার কয়েক মিনিট পরে তিনি বিভিন্ন লোকের পাশাপাশি তাদের অবস্থান দেখতে শুরু করেছিলেন। এটি কিভাবে ঘটছিল তা এখানে। প্রথমে তিনি একটি টিভি স্ক্রিনে সাদা গোলমালের মতো অসংখ্য সাদা বিন্দু দেখেছিলেন। যত তাড়াতাড়ি তিনি এই বিন্দুগুলির মধ্যে একটির দিকে মনোনিবেশ করলেন এটি আরও কাছে এল এবং একজন ব্যক্তি তার সামনে উপস্থিত হল। এটি এমন কেউ হতে পারে যাকে অপারেটর চেনেন বা যাকে তিনি চেনেন না। একই সময়ে সেই মুহূর্তে এই ব্যক্তিটি ঠিক কোথায় ছিল সে সম্পর্কে অপারেটরের স্পষ্ট ধারণা ছিল। পিরামিডের এই ধরনের সেটিংস সহ সমস্ত অপারেটরদের দ্বারা এই প্রভাবটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। He saw exactly and in detail the location of that person at that moment, and he voiced this information out loud. Then the head of the experiment immediately called that person on the phone
and clarified where he or she was at that moment. অপারেটর পিরামিডে প্রবেশ করার পরে পরীক্ষার প্রধান অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর অপারেটর ব্যক্তিটির মুখটি স্মরণ করে এবং অনেক সাদা বিন্দুর মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিন্দুটি কাছে চলে আসে এবং অপারেটর স্পষ্টভাবে সেই ব্যক্তিটিকে দেখতে শুরু করে যার মুখটি তার মনে ছিল। তিনি সেই মুহূর্তে সেই ব্যক্তির অবস্থানটি ঠিক এবং বিশুদ্ধভাবে দেখেছিলেন এবং তিনি এই তথ্যটি উচ্চস্বরে বলেছিলেন। তারপরে পরীক্ষার প্রধান অবিলম্বে সেই ব্যক্তিকে ফোনে ডেকেছিলেন এবং স্পষ্ট করেছিলেন যে তিনি সেই মুহূর্তে কোথায় ছিলেন। ফলাফলগুলি আশ্চর্যজনক ছিল। ব্যক্তির সঠিক অবস্থান 100% ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল। During our further research, we realized that it was not all as simple. It turns out that besides unknown radiation, আমরা খুব আগ্রহী হয়ে উঠলাম নির্দিষ্ট সেটিংসে পিরামিড ডিভাইসে কাজ করা ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের ক্ষমতা কিভাবে উপস্থিত হয়েছিল। আমরা ইউক্রেনের পরীক্ষাটি পরিচালনা করেছি যখন অপারেটর স্পষ্টভাবে দেখতে এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তে মানুষের অবস্থান নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং আরও পরীক্ষায় অপারেটর এমনকি সেই মুহূর্তে ব্যক্তিটি কি অনুভব করছিল তা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিল, তা স্বাদ, গন্ধ, তাপ বা ঠান্ডা হোক। সর্বোপরি এটি আসলে প্রচুর দূরত্বে তথ্যের তাৎক্ষণিক সংক্রমণ। এটা কিভাবে সম্ভব? It's impossible to shield the signal. With each subsequent experiment, we were amazed at the আঙুলের ছাপ বা রেটিনার মতো মস্তিষ্কের নিউরনাল ছাপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য। এটা অন্য কোনো ছাপ সঙ্গে বিভ্রান্ত করা যাবে না। মানুষের মস্তিষ্কের নিউরন থেকে আসা এই নির্দিষ্ট বিকিরণটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নিবন্ধন করা সম্ভব এবং যেমনটি দেখা গেছে এই সংকেতটি রক্ষা করা অসম্ভব। প্রতিটি পরবর্তী পরীক্ষার সাথে আমরা দিগন্তের বিশালতা এবং আমাদের সামনে অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার উন্মোচনে বিস্মিত হয়েছিলাম। And this video is available to general public. During this experiment, a person stayed inside a pyramid. সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্যগুলির মধ্যে একটি যা পিরামিড ডিভাইসের জন্য ধন্যবাদও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা হলো একজন ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা, যার ফলস্বরূপ আমরা স্ট্যাটিক বিদ্যুতের বৃদ্ধি লক্ষ্য করি। এই পরীক্ষাটিও সর্বজনীনভাবে পরিচালিত হয়েছিল। একটি ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয়েছিল এবং এই ভিডিওটি সাধারণ জনগণের জন্য উপলব্ধ। এই পরীক্ষা চলাকালীন একজন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট তড়িৎ সেটিংস সহ পিরামিড ডিভাইসের ভিতরে অবস্থান করেছিলেন। তারপর ডিভাইস ছাড়ার পরে তিনি তার হাত দিয়ে একটি অ্যাকোয়ারিয়ামের গ্লাস স্পর্শ করেন। অ্যাকোয়ারিয়ামটি জলে ভরা ছিল এবং ভিতরে দুটি ইলেকট্রোড ছিল যা একটি ভোল্টমিটারের সাথে সংযুক্ত ছিল। অপারেটরের হাত অ্যাকোয়ারিয়ামে স্পর্শ করার মুহূর্তে ভোল্টমিটার স্পষ্টভাবে ভোল্টেজ বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি অসম্ভব, কিন্তু কয়েক ডজন মানুষ তা দেখেছে এবং তা ক্যামেরায় রেকর্ড হয়েছে। এই পরীক্ষা বহুবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, কিন্তু এখানে এটা উল্লেখ করা উচিত যে সব মানুষ এই ধরনের ফলাফল দেখাতে পারে না। We were offered a hypothesis that fully explains all this phenomena. We invite you to take a look at several artifacts. আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে অপারেটরের ব্যক্তিগত গুণাবলী ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। ব্যক্তিটি গ্লাস স্পর্শ করেছিল যা একটি বৈদ্যুতিক নিরোধক। ভোল্টমিটারের ইলেকট্রোডগুলি জ্বলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তবুও আমরা সবাই ফলাফলটি পর্যবেক্ষণ করেছি। পদার্থবিজ্ঞানের আইনও বলে যে মানবদেহ এত পরিমাণে বিদ্যুৎ জমা করতে সক্ষম নয়, তবে আমরা যা রেকর্ড করেছি তা একটি সত্য। আমাদের একটি হাইপোথিসিস দেওয়া হয়েছিল যা এই সমস্ত ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে। আমরা আপনাকে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা যে বেশ কিছু নিদর্শন খুঁজে পেয়েছি তা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এগুলি সবচেয়ে পরিচিত এবং সহজ উদাহরণ। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাদের বিশ্বের বিচক্ষণতা এবং কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে বিশ্ব কি দিয়ে তৈরি তা স্পষ্টভাবে চিত্রিত করে। বিশেষ কিছু না, ঠিক আছে, আপনি বিস্তারিত না জানা পর্যন্ত এটি বিশেষ কিছু নয়। তাই এখন এর মাধ্যমে যেতে যাক ক্রম। বিশ্ব গঠন আমাদের অনুমান কি? আধুনিক বিজ্ঞান জানে যে সমস্ত পদার্থ অণু এবং পরমাণু নিয়ে গঠিত। পারমাণবিক নিউক্লিয়াস প্রোটন এবং নিউট্রন থেকে গঠিত হয়, যা কোয়ার্ক নিয়ে গঠিত। এটা সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে কোয়ার্ক হল লেপটন, ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো সহ ক্ষুদ্রতম কণা এবং তারা গঠনহীন। আমাদের অনুমান বলে যে লেপটন এবং কোয়ার্কের একটি গঠন আছে। এগুলি নির্দিষ্ট শক্তি তরঙ্গ নিয়ে গঠিত। আমাদের অনুমান অনুসারে একটি লেপটন এবং একটি কোয়ার্ক সংক্ষিপ্ত স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের একটি কুণ্ডলীকৃত অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা কি সহযোগীভাবে একে অপরের সাথে জড়িত সাপের জটগুলির সাথে তুলনা করা যেতে পারে? প্রতিটি জট হল ক্ষুদ্রতম কণা, একটি কোয়ার্ক বা একটি লেপটন, যেখানে প্রতিটি জটলাভের সাপ একটি ভিন্ন ধরনের শক্তি। যখন সাপগুলো কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে তখন আমরা একটি কণা পর্যবেক্ষণ করি। যখন কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি জট মুক্ত হয়ে যায় এবং সাপগুলি একের পর এক রৈখিকভাবে সারিবদ্ধ হয়, তখন আমরা একটি
তরঙ্গ লক্ষ্য করি, অর্থাৎ একই কণার একটি তরঙ্গ অবস্থা। এটি স্পষ্টভাবে ডাবল স্লিট পরীক্ষার দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যেখানে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে একটি তরঙ্গ একটি কণা অবস্থায় চলে যায় একজন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে। আমাদের অনুমান বলে যে যে লেপটন এবং কোয়ার্কের একটি গঠন আছে, এগুলি নির্দিষ্ট শক্তি তরঙ্গ নিয়ে গঠিত। আমাদের অনুমান অনুসারে When snakes are woven into tangle, the invisible becomes visible. This is a process of the quantum world. আমরা জানি যে ইতিমধ্যে কোয়ান্টাম স্তরে শাস্ত্রীয় পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি কাজ করা বন্ধ করে দেয়, কিন্তু কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে সবকিছুই আমূল ভিন্ন। কোয়ান্টামের বাইরে সমগ্র বিশ্বটি ছোট ইলাস্টিক তরঙ্গে ভরা, সাপ অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শক্তি। যখন সাপগুলি একটি জট বাঁধা হয়, তখন অদৃশ্য দৃশ্যমান হয়। এটি কোয়ান্টাম জগতের প্রক্রিয়া। এই ধরনের প্রতিটি জট বস্তু জগতের সেই প্রাথমিক কণা ছাড়া আর কিছুই নয়। Make up all the waves known to science today, electromagnetic, thermal, and so on. কোয়ান্টামের বাইরের জগতে প্রচুর ধরনের শক্তি রয়েছে, অর্থাৎ চাপ। সহযোগীভাবে আপনি কল্পনা করতে পারেন যে তাদের বিভিন্ন নিদর্শন, রং এবং বেদ রয়েছে, কিছু বিষাক্ত এবং কিছু নয়। এই শক্তিগুলির সংমিশ্রণ, যার অর্থ সংক্ষিপ্ত স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ বা চাপ, আজকের বিজ্ঞানের কাছে পরিচিত সমস্ত তরঙ্গ তৈরি করে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক, তাপ এবং আরও অনেক কিছু। অন্য কথায়, যে কোনো তরঙ্গ তার প্রকৃত প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন, কারণ এতে অনেকগুলো ছোট ইলাস্টিক তরঙ্গ থাকে। Each snake in a tangle is a carrier of certain information, a code. এছাড়াও সমস্ত বস্তুগত বস্তু ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা হিসাবে সাপের জট নিয়ে গঠিত। একটি জট মধ্যে প্রতিটি সাপ নির্দিষ্ট তথ্যের একটি বাহক, একটি কোড। একটি কণার মধ্যে সাপের সংমিশ্রণের উপর নির্ভর করে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য সহ এক বা অন্য একটি বস্তু জগতে গঠিত হয়। একটি বস্তুগত বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং এটিতে ঘটে যাওয়া সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে গঠিত হয়। অর্থাৎ কোয়ান্টাম স্তরের বাইরের একটি কণার মধ্যে এমবেড করা তথ্য নির্ধারণ করে যে এই কণাটি কি তৈরি করে, একটি ফুটবল বল বা একটি কুকুর। যদি আমরা একটি সাপের জটকে একটি রৈখিক অবস্থায় পচিয়ে দেই, তবে সমস্ত সাপ একটি কঠোর ক্রমানুসারে সারিবদ্ধ হবে, এবং এই ক্রমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেমন ডিএনএতে প্রতিটি টুকরো তার জায়গায় রয়েছে। অনুক্রমের প্রথম সাপের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে, এটি পুরো জট সম্পর্কে তথ্যের বাহক এবং প্রোগ্রামের প্রধান কোড বহন করে। বিশ্বকে কিভাবে কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে সাজানো হয়েছে এবং সবকিছুই ছোট স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ দ্বারা গঠিত, তা বোঝা আমাদের একটি সুস্পষ্ট সত্যের দিকে নিয়ে গেছে যে পৃথিবীতে আজকাল সাধারণত বিশ্বাস করা হয় তার চেয়ে আরও অনেক ধরনের শক্তি রয়েছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা শুধুমাত্র 6 প্রকারকে চিহ্নিত করে, যখন আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে তাদের মধ্যে কমপক্ষে 25টি রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এটি ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারাও সমর্থিত। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাচীনকালে অন্তত 32 ধরনের শক্তি ব্যবহারের উল্লেখ খুঁজে পেয়েছেন। এটি যতটা বিদ্বেষপূর্ণ মনে হতে পারে, এই সমস্ত তথ্য যা আমাদের কাছে নতুন তা প্রাচীনকালে জানা ছিল, এবং সারা বিশ্বের অনেক নিদর্শন এটি প্রমাণ করে। আসুন তাদের কিছু কটাক্ষপাত আছে। আপনি কি এখন বুঝতে পারছেন যে তারা কি বিশেষ অর্থ বহন করে? সাপ এবং সাপের জট কাকতালীয় বর্ণনা ছিল না, তারা কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে পদার্থের গঠন ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি এটিকে ম্যানিপুলেট করার উপায়গুলি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সহযোগী উদাহরণ ছিল। আমরা এটি সম্পর্কেও কথা বলবো, তবে একটু পরে। Do you now understand what special meaning they carry? Snakes and snake আজ অবধি এই জ্ঞানটি বেশিরভাগই হারিয়ে গেছে, এবং এটি একটি লজ্জার কারণ। এটি আধুনিক বিজ্ঞানীদের জন্য দুর্দান্ত কাজে লাগবে, যারা কয়েক দশক ধরে প্রশ্নগুলির সাথে লড়াই করে চলেছেন যা এই অনুমানের মাধ্যমে সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। We will talk about that too, but a little bit later. To date, this knowledge has been mostly lost, and that's a shame, because it will be of a great use to modern scientists who for decades have been struggling with questions which can be easily explained by means of this hypothesis. উদাহরণ হিসেবে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার ধরা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কণা ত্বরণকারী। সেখানে কি হয়? মাইক্রোওয়ার্ল্ডের প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন করার জন্য বিজ্ঞানীরা কলাইডারে প্রচণ্ড গতিতে প্রোটনের মতো চার্জযুক্ত কণা দুটি রশ্মিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ব্যবহার করেন, এবং তারপরে তারা তাদের সংঘর্ষ করে। ফলস্বরূপ সংঘর্ষের পরে বিজ্ঞানীরা সংঘর্ষের আগে তাদের তুলনায় অনেক বেশি মোট ভর সহ অনেক বড় কণার গঠন এবং বিচ্ছুরণ পর্যবেক্ষণ করেন, এবং বিজ্ঞান এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেন দুটি টেনিস বল একে অপরের সাথে
সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের সংঘর্ষে বিক্ষিপ্ত বাস্কেটবলের একটি গুচ্ছ তৈরি হবে। এটা কিভাবে সম্ভব? It is as if two tennis balls collided with each other, and their collision would produce a bunch of scattering basketballs. How can this be possible? It's very simple. All these এটা খুবই particles সাধারণ। are nothing but snakes. এইসব কণা কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। The energy যে that শক্তি তাদের ত্বরান্বিত করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, তাও সাপের মতো শুধুমাত্র কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় নয়, কিন্তু রৈখিক একটি তরঙ্গের অবস্থায়। এইভাবে সংঘর্ষে শুধুমাত্র দুটি কণার সংঘর্ষ হয় না, তরঙ্গের অবস্থায় কোটি কোটি সাপ থাকে, যা সংঘর্ষের সময় কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই কুণ্ডলীকৃত অবস্থাগুলিকে আমরা বিক্ষিপ্ত কণার গুচ্ছ হিসাবে ক্যাপচার করি। These coil states are precisely what we capture as a bunch of এইভাবে scattered হাইপোথিসিসটি একটি উত্তর দেয় যে কিভাবে দুটি ছোট কণা নতুন গঠন করতে পারে যা আয়তন, আকার এবং ভরে তাদের ছাড়িয়ে যায়। আমাদের নিয়মিত যুক্তিতে এটা অসম্ভব বলে মনে হয় যে ছোট কিছু থেকে বড় কিছু আবির্ভূত হতে পারে। এটা যীশু খ্রিস্টের মতো মাত্র 7টি রুটি এবং কয়েকটি মাছ দিয়ে 4000-এরও বেশি লোককে খাওয়াচ্ছেন, এমনকি কিছু অবশিষ্ট ছিল। তিনি কম থেকে বেশি করেছেন। আমাদের কাছে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু আমাদের হাইপোথিসিস ব্যাখ্যা করে ঠিক কিভাবে এটি কোয়ান্টাম এবং কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে ঘটে। It is perceived as a miracle. But our hypothesis explains exactly how this happens at the quantum and beyond quantum levels. ভৌত শূন্যতায় ভার্চুয়াল কণার রহস্যময় জন্ম একইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিভাবে একটি কণা অ্যান্টিপার্টিকেল জোড়া শূন্যতা থেকে উদ্ভূত হয় এবং অল্প সময়ের পরে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়? উত্তর সহজ। শূন্য স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ সাপ, যেগুলি শূন্যস্থান পূরণ করে কেবলমাত্র কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে থেকে কোয়ান্টাম জগতে চলে যায়, কুণ্ডলযুক্ত অবস্থা তৈরি করে আমরা যে কণাগুলি পর্যবেক্ষণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পৃথিবী সাপ দ্বারা গঠিত, এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাদের অস্তিত্ব নেই। যেমনটি বলা হয়, সমগ্র মহাবিশ্বে এমন একটি জায়গা নেই যেখানে সবচেয়ে পাতলা সুইটি কোনো কিছুতে প্রবেশ করে না। ভৌত শূন্যতায় ভার্চুয়াল কণার রহস্যময়। Let's take another example. In quantum রহস্যময় জন্ম একইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিভাবে একটি কণা অ্যান্টিপার্টিকেল জোড়া শূন্যতা থেকে উদ্ভূত হয়? একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানে একটি ঘটনা আছে যা এনট্যাঙ্গলড কণা নামে পরিচিত। দুটি কণা মহাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকতে পারে এবং সময় নষ্ট না করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। একটি কণার অবস্থার পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে অন্যটির অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এটা কিভাবে সম্ভব যখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বলছে আলোর গতির চেয়ে দ্রুত আর কিছু নেই? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা আধুনিক বিজ্ঞানকে একটি মৃত প্রান্তে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। আসলে উত্তর সহজ। One of the interconnected particles can be in our hands, while the other one কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে এই সমস্ত কণা একে অপরের পাশে অবস্থিত এবং একটি এক সাপ দ্বারা সংযুক্ত। বিজন কোয়ান্টাম জগতে দূরত্ব, গতি বা সময়ের কোনো ধারণা নেই, সম্পূর্ণ ভিন্ন আইন সেখানে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, বস্তু জগতে আন্তঃসংযুক্ত কণাগুলির একটি আমাদের হাতে থাকতে পারে, অন্যটি অন্য গ্যালাক্সিতে সমুদ্রের তীরে বালির দানায় থাকতে পারে। এদিকে বিয়ন্ড কোয়ান্টাম স্তরে এই দুটি কণাই একটি একক সাপের দূরত্বে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোনো সময় বা স্থান নেই। Another phenomenon, the nature of which our hypothesis explains, is electricity. Today, we all use electricity. আরেকটি ঘটনা যার প্রকৃতি আমাদের অনুমান ব্যাখ্যা করে তা হলো বিদ্যুৎ। আজ আমরা সবাই বিদ্যুৎ ব্যবহার করি। আমরা জানি যে প্রত্যক্ষ এবং বিকল্প কারেন্ট আছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এবং স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি আছে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কি তার সারমর্ম আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। Both hair and a comb are dielectrics. উদাহরণস্বরূপ, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নেওয়া যাক। চুল ব্রাশ করার সময় আমরা প্রত্যেকেই দৈনন্দিন জীবনে এটি অনুভব করি। চুল এবং একটি চিরুনি উভয়ই অস্তর। যখন আমরা আমাদের চুলে চিরুনি চালাই, তখন আমরা কিছু সাপের জট খুলে ফেলি এবং নতুন তৈরি করি। এইভাবে সাপগুলিকে ছেড়ে দেয়। চুলের সাথে সাপটি চিরুনিতে জড়ায়। এইভাবে যৌথ সাপ গঠিত হয়। এই কোয়ান্টাম উদ্ভাসটি অবিকল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, যা চুলকে চিরুনিতে আকর্ষণ করে। এই ধরনের প্রাথমিক স্তরেও এই প্রক্রিয়াগুলি বোঝার মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ধাঁধার উত্তর দিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিন ধরা যাক। এর সাথে যুক্ত একটি প্যারাডক্স রয়েছে যা একটি অমীমাংসিত ধাঁধা। যখন একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের ডিস্কগুলি ঘোরানো হয়, তখন দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে একটি শক্তিশালী স্পার্ক তখনই ঘটে যখন তাদের প্রান্তে ধাতব গোলক সংযুক্ত থাকে। এই গোলকগুলি সরানো হলে ইলেকট্রোডগুলির মধ্যে কোনো স্ফুলিঙ্গ থাকবে না বা এটি সবেমাত্র লক্ষণীয় হবে। কিন্তু তুলনা করার জন্য, যদি একটি ডিভাইস যা একটি ব্যাটারি বা গৃহস্থালী আউটলেট থেকে কাজ করে তা একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের ইলেকট্রোডের সাথে সংযুক্ত থাকে,
একটি সমান শক্তিশালী স্পার্ক গোলকের সাথে এবং ছাড়া উভয়ই দেখা যায়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিন দ্বারা উৎপন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহ গোলক ব্যতীত শক্তিশালী স্রাব ঘটাতে সক্ষম নয় এবং ব্যাটারি থেকে কারেন্ট গোলকের সাথে বা ছাড়া একই স্রাব ঘটাতে সক্ষম। এই দুটি স্রোতের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো এগুলি বিভিন্ন ধরনের বিদ্যুৎ এবং তারা কেবল তাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আলাদা নয়, তারা বিয়ন্ড কোয়ান্টাম স্তরে পৃথক। এবং আমাদের হাইপোথিসিস বিদ্যুতের প্রকৃতি এবং এর বিভিন্ন প্রকারের জন্য একটি গভীর ন্যায্যতা দেয়, যে কিছু মনে করিয়ে দেয় না। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এটি একটি ভালো উদাহরণ। সংক্ষিপ্ত তরঙ্গের একটি কুণ্ডলীকৃত অবস্থার অনুমানের জন্য ধন্যবাদ। আমরা বুঝি যে কুণ্ডলীকৃত বা রৈখিক অবস্থায় বিদ্যুৎ একই সাপ। অনেক ধরনের বিদ্যুৎ আছে, তারা তাদের রৈখিক ক্রম এক বা অন্য ধরনের সাপের প্রাধান্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি আপনার চুল আঁচড়ান, তখন স্থির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যা একটি নির্দিষ্ট প্রধান ধরনের সাপ দ্বারা উপস্থাপিত হয়। যখন চুম্বক ঘোরে, এটি অন্য ধরনের। গৃহস্থালির আউটলেটগুলিতে বিকল্প কারেন্ট হল তৃতীয় ধরনের সাপ। ব্যাটারিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া শক্তি চতুর্থ প্রকার, একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনে এটি পঞ্চম, ইত্যাদি। এবং লক্ষ্য করুন যে সমস্ত ধরনের বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের মতোই রৈখিক অবস্থায় একই প্রথম সাপ থাকে, যা তথ্যের প্রধান অংশ বহন করে। When different kinds of electricity are used. As the discs of the electrostatic machine rotate, the brushes rub against their surfaces. যারা এই সমস্যাটি আরো তদন্ত করবে, তাদের কাছে বিদ্যুৎ কিভাবে কাজ করে তা বোঝার ব্যাখ্যা করার অধিকার আমরা সংরক্ষণ করি। আমরা নিছক একটি সমিতি দিয়েছি এবং যারা বিষয়টি বুঝতে চান তাদের নিজেরাই তদন্ত করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। As long as there is static electricity, there are no tangles, just a flow of snakes. And in order for a discharge to appear, that is, for the snakes to interact, we need to create conditions where they can gather in tangles again. Such conditions are created by the shape of a sphere. By flowing around a sphere at the ends of the electrodes, the snake coils up ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের ডিস্কগুলি ঘোরার সাথে সাথে ব্রাশগুলি তাদের পৃষ্ঠের সাথে ঘষে। ঘর্ষণ প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সাপের জটগুলি অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একটি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ক্ষেত্র তৈরি করে। কিছু সাপ কন্ডাক্টর বরাবর চলতে শুরু করে, যেন একটি নদীর তীরে ইলেকট্রোড বরাবর সাপগুলির একটি নির্দেশিত আন্দোলন তৈরি করে। This is the discharge that we observe. We see a spark, waves are emitted in the optical range, and we hear a sharp click, a sound shock wave. All of these manifestations arise as a result of interaction among the snakes. They simply transition তদনুসারে from one ইলেকট্রোস্ট্যাটিক state মেশিনে into যখন another. কোনো ধাতব গোলক When থাকে there না, are no metal তখন spheres ইলেকট্রোডের in সাথে the প্রবাহিত electrostatic সাপগুলি machine, অনেকগুলি জট the তৈরি snakes করতে পারে না, flowing তাই along তারা the একে অপরের electrodes সাথে cannot কোনো form মিথস্ক্রিয়া any ছাড়াই কেবল tangles, উড়ে so যায়। they simply fly by without any interaction with each other. But in batteries and household outlets, there is a different কিন্তু kind of ব্যাটারি এবং electricity গৃহস্থালির where আউটলেটগুলিতে tangles move একটি ভিন্ন together with ধরনের snakes বিদ্যুৎ রয়েছে। in a linear state, and সেখানে they জটগুলো interact সাপের with সাথে each এক other রৈখিক অবস্থায় instantly. চলে The tangle state এবং is তারা disrupted, তাৎক্ষণিকভাবে একে and অপরের we সাথে observe যোগাযোগ a করে। discharge and the জটবদ্ধ accompanying অবস্থা ব্যাহত phenomena. হয় এবং Therefore, আমরা একটি this স্রাব type of এবং সহগামী electricity ঘটনা does not পর্যবেক্ষণ need করি। metal spheres to form অতএব tangles এই ধরনের because it বিদ্যুতের জট actually গঠনের flows জন্য in the ধাতব form of গোলকের প্রয়োজন tangles. হয় না, কারণ এটি আসলে জট Thus, আকারে we প্রবাহিত হয়। understand that the shape of a sphere creates the necessary conditions for transformation of the linear state of snakes into a coiled state. এইভাবে That আমরা is, in বুঝতে fact, পারি যে the একটি shape গোলকের of a আকৃতি sphere সাপের রৈখিক or a অবস্থাকে dome কুণ্ডলীকৃত creates অবস্থায় conditions for রূপান্তরের জন্য accumulating প্রয়োজনীয় শর্ত energy. তৈরি করে। Doesn't this remind you of অর্থাৎ anything? আসলে If you একটি have গোলক noticed বা the গম্বুজের similarity আকৃতি with শক্তি the সঞ্চয় domes করার of শর্ত religious তৈরি করে। buildings, you're not এটা কি mistaken. আপনাকে কিছু মনে করিয়ে দেয় না? আপনি যদি ধর্মীয় ভবনগুলির গম্বুজের সাথে মিল লক্ষ্য করেন, তবে আপনি ভুল করবেন না। প্রাচীন কিংবদন্তিগুলি বলে যে প্রথম গম্বুজযুক্ত মন্দিরগুলি 24,000 বছরেরও বেশি আগে এপেক্সিয়ান নামে পরিচিত একটি বহির্জাগতিক জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। তারা মানুষের কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রথম ধর্ম এবং প্রথম গম্বুজ আকৃতির কাঠামো তৈরি করেছিল, যা ভিআরআইএল নামে পরিচিত। People gathered in those temples and prayed to the Epexians as gods. লোকেরা সেই মন্দিরগুলিতে জড়ো হয়েছিল এবং এপেক্সিয়ানদের কাছে দেবতা হিসেবে প্রার্থনা করেছিল। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের গোলকগুলিতে দেখেছি, যেখানে স্থির বিদ্যুৎ জমা হয়। মন্দিরগুলিতে জনগণের শক্তি ভিআরআইএল ভবনের মধ্য দিয়ে গম্বুজে প্রবাহিত হয়েছিল, সেখানে জমা হয়েছিল, একটি কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এপেক্সিয়ানদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। লোকেরা সেই মন্দিরগুলিতে জড়ো হয়ে ending with a pyramidal spire. Many such ancient structures are হয়েছিল considered to be এবং places of এপেক্সিয়ানদের power. কাছে দেবতা হিসেবে প্রার্থনা The করেছিল। paradox is that those এটি were এমন একটি places প্রক্রিয়া where power was taken away. এপেক্সিয়ানরা শক্তি সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠামো তৈরি করেছিল। সেগুলি পিরামিডাল কাঠামো বা পিরামিডাল বা গম্বুজযুক্ত শীর্ষবিশিষ্ট টাওয়ার হতে পারে, যা পিরামিডাল স্পায়ার দিয়ে শেষ হতে পারে। এরকম অনেক প্রাচীন স্থাপনাকে শক্তির স্থান বলে মনে করা হয়। প্যারাডক্স হল সেই জায়গাগুলি যেখানে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, দেওয়া হয়নি।
এটিও বেশ আকর্ষণীয় যে আজ অবধি এই ধরনের কাঠামোর আকারগুলি মূলত এমন জায়গাগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে জনগণের ব্যাপক সমাবেশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মানসিক বিস্ফোরণ ঘটে। এপেক্সিয়ানরা শক্তি সংগ্রহের জন্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠামো তৈরি করেছিল। সেগুলি পিরামিডাল কাঠামো বা পিরামিডাল বা গম্বুজযুক্ত শীর্ষবিশিষ্ট টাওয়ার হতে পারে। উনি যদি এইমাত্র একটি কমিক স্ট্রিপ হিসাবে শোনা গল্পটি বলতে চান তবে আপনি এটি কিভাবে আঁকবেন? আমরা আপনাকে একটি প্রাচীন শিল্পকর্ম দেখাব যা এই প্রক্রিয়াটিকে একটি কমিক স্ট্রিপ হিসাবে চিত্রিত করে। আমরা উপরে একটি পোর্টাল সহ একটি মন্দিরের কাঠামো দেখতে পাই এবং শীর্ষে একটি উড়ন্ত তরকারি নির্দেশ করে যে এটি বহির্মুখী। সেই সময়ে মানুষ এই ধরনের প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারে না। বাম দিকে আমরা মানুষ এবং একটি ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি যে তারা তাদের শক্তি প্রদান করছে। এটি সাপ উড়ে যাওয়ার আকারে দেখানো হয়েছে। ডান দিকে আমরা দুটি গ্রহ দেখতে পাচ্ছি এবং তাদের নিচে একটি বহিরাগত জাতির প্রতিনিধি অ্যাপেক্সিয়ান যারা মানুষের কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করে। এবং এটি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে যে মানুষ শুধুমাত্র অ্যাপেক্সিয়ানদেরই নয়, অন্যান্য বহির্জাগতিক জাতিগুলির প্রতিনিধিদেরও খাওয়ায়। আজ অবধি আমাদের মন্দিরগুলির মাধ্যমে আমরা মহাবিশ্বের অজানা প্রাণীদের খাওয়াই। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সন্দেহ করে যে আমরা আজও তাদের পূজা করি, তবে তা করা উচিত নয়। যা আমাদের অজানা তা পুরোহিতদের অজানা নয়। আর এই তথ্যের সাথে কোনো ধর্মীয় অনুভূতি বা আবেগের কোনো সম্পর্ক নেই। এই তথ্য প্রক্রিয়া পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের দ্বিতীয় ধাঁধাটি হল বিকিরণ পটভূমি যা অপারেশন চলাকালীন তার গ্রাসের কাছে রেকর্ড করা হয়। বিকিরণ কোথা থেকে আসে? সব পরে এর ঘটনার জন্য কোনো সুস্পষ্ট শর্ত নেই। আমরা আমাদের অনুমানের সাহায্যে এটি সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের অপারেশনের সময় ব্রাশগুলি ডিস্কের বিরুদ্ধে ঘষার প্রক্রিয়া হল বিপুল সংখ্যক সাপের জট একে অপরের সাথে সংঘর্ষ যা তাদের অট্টানিন বাড়ে। ফলস্বরূপ বিষাক্ত সহ বিভিন্ন ধরনের সাপ নির্গত হয় যা কামড়াতে এবং অন্যান্য জট ধ্বংস করতে সক্ষম। এগুলি ঠিক সেই বিকিরণ সাপ যা বিকিরণ পটভূমি তৈরি করে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মেশিনের অপারেশনের সময় এই পটভূমি স্থানীয় এবং স্বল্পস্থায়ী। আপনি মেশিন বন্ধ করার সাথে সাথে এটি অদৃশ্য হয়ে যায়। পারমাণবিক বিক্রিয়ায় পটভূমির বিকিরণের বিপরীতে, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থায়ী হতে পারে। বিকিরণ যে কোনো বস্তুতে বিদ্যমান কিন্তু সক্রিয় অবস্থায় নয়। রেডিয়েশন ব্যাকগ্রাউন্ড হল একটি সরপেন্টারিয়াম যেখানে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত সাপ তাদের সাথে যোগাযোগ করে এমন সব জট কামড়ায়। বিকিরণের শক্তি রৈখিক অনুক্রমে বিকিরণ সাপের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার সময় একটি শক্তিশালী বিকিরণ পটভূমি প্রদর্শিত হয় কারণ অনেকগুলি জট থাকে যেখানে একটি বিকিরণ সাপ প্রথমে দাঁড়ায়। অন্যান্য জটগুলির সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এটি তাদের কোড পরিবর্তন করে। এটি তাদের মধ্যে থাকা বিকিরণ সাপগুলিকে প্রথম অবস্থানে নিয়ে যায় যখন তার নিজস্ব কিছু শক্তি হারায়। অতএব দূষণের কেন্দ্র থেকে যত দূরে থাকবে বিকিরণ পটভূমি তত দুর্বল হবে। রেডিয়েশন সাপ যে কোনো জায়গায় ঢুকতে পারে, কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। উদাহরণস্বরূপ সীসা বিকিরণ রক্ষায় ভালো কারণ এর জটগুলির সান্দ্রতা এবং ঘনত্ব খুব বেশি, তাই তাদের ধ্বংস করা সহজ নয়। রূপকভাবে বলতে গেলে সীসার জট ছোট আঠালো সাপ নিয়ে গঠিত। তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বিকিরণ সাপ দ্রুত তাদের বিষাক্ততা এবং শক্তি হারান। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি জটলাতে বিকিরণ সাপের অবস্থান উপাদানগুলির শক্তি এবং স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে। এই সাপগুলি রৈখিক অনুক্রমে শুরুতে যত কাছে থাকে তারা যে জটগুলির একটি অংশ তা দ্বারা প্রদর্শিত মিথস্ক্রিয়া তত শক্তিশালী হয়। অবশ্যই এটি সমস্ত একটি রূপক তুলনা, কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে কি ঘটে তা ব্যাখ্যা করার জন্য সহযোগী উদাহরণ। এবং এটি একটি পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার সময় আসলে কি প্রক্রিয়াগুলি ঘটে এবং বিকিরণ কি তা বোঝায়। এই অনুমানটিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এটি আবিষ্কার করা বিজ্ঞানীদের উপর নির্ভর করে। কোয়ান্টামের বাইরের বিশ্বের কাঠামো বোঝা এমন একটি সহযোগী স্তরে ইতিমধ্যেই এমন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে যা বিজ্ঞান কাল্পনিক বলে মনে হয়েছিল এতদিন আগে। বস্তুর হেরফের করা, প্রাথমিক কণা ব্যবহার করে বস্তুগত বস্তু তৈরি করা, মানব জীবনকে অন্তত 1500 বছর দীর্ঘায়িত করা, শরীরের কোষগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং যে কোনো পর্যায়ে এটিকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুজ্জীবিত করে। প্রযুক্তিগুলি কিভাবে কাজ করবে যা আমাদের এটি করতে দেয়, প্রতিলিপিকারী এবং স্বাস্থ্য ক্যাপসুল।
a household replicator. ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রতিলিপিকারকের মতো প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু পাওয়ার সুযোগ থাকবে। একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনের আকারের একটি ডিভাইস প্রতিটি বাড়িতে ইনস্টল করা যেতে পারে। একটি পরিবারের প্রতিলিপিকারী আপনি কঠিন কাজগুলি ভুলে যেতে পারেন, রান্না, ধোয়া, থালা ধোয়া এবং এমনকি অনেক পণ্য কেনা। কারণ একটি প্রতিলিপিকারক দিয়ে প্রাথমিক কণা থেকে যে কোনো কিছু তৈরি করা সম্ভব হবে। Moreover, in their linear state, each particle contains a few certain types of snakes, which have a strict sequence এটা কিভাবে determined by কাজ the করবে? information embedded in আমরা them. বলতে পারি যে প্রতিলিপিকারক কণাগুলিকে ম্যানিপুলেট করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কণাগুলি কি দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ চাপ, তদুপরি তাদের রৈখিক অবস্থায় হেরফের করবে। প্রতিটি কণার মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের চাপ থাকে, যেগুলির মধ্যে এমবেড করা তথ্য দ্বারা নির্ধারিত একটি কঠোর ক্রম থাকে। এইভাবে কোয়ান্টাম স্তরের বাইরের একটি কণাতে এক বা একাধিক চাপ বা তাদের ক্রম প্রতিস্থাপন করে আমরা একটি নতুন কণা তৈরি করতে পারি এবং এইভাবে একটি নতুন বস্তুগত বস্তু তৈরি করতে পারি। সর্বোপরি একটি সকার বল এবং একটি হ্যামবার্গারের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র চাপের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যা তাদের কণা তৈরি করে। এটি প্রতিলিপিকারক কিভাবে কাজ করে তার নীতি। এটা কিভাবে কাজ করবে? আমরা বলতে পারি এটা কিভাবে কাজ করবে? আমরা বলতে পারি যে প্রতিলিপিকারক কণাগুলিকে ম্যানিপুলেট করবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কণাগুলি কি দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ চাপ, তদুপরি তাদের রৈখিক অবস্থায় হেরফের করবে। প্রতিটি কণার মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনের চাপ থাকে, যেগুলির মধ্যে এমবেড করা তথ্য দ্বারা নির্ধারিত একটি কঠোর ক্রম থাকে। এইভাবে কোয়ান্টাম স্তরের বাইরের একটি কণাতে এক বা একাধিক চাপ বা তাদের ক্রম প্রতিস্থাপন করে আমরা একটি নতুন কণা তৈরি করতে পারি এবং এইভাবে একটি নতুন বস্তুগত বস্তু তৈরি করতে পারি। সর্বোপরি একটি সকার বল এবং একটি হ্যামবার্গারের মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র চাপের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যা তাদের কণা তৈরি করে। এটি প্রতিলিপিকারক কিভাবে কাজ করে তার নীতি। সুতরাং মানুষের চুলের আকারের একটি কার্তুজ একজন ব্যক্তিকে সারা জীবনের জন্য এবং অনেক বেশি সময় ধরে পরিবেশন করতে সক্ষম। এটা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে এই ধরনের একটি ছোট আকার বড় ভলিউম ধরে রাখতে পারে। একটি কার্তুজে কণাগুলি একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া না করে সংকুচিত কম্প্যাক্ট পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে। যদিও বস্তুগত বস্তুগুলি তৈরি করে এমন কণাগুলির মধ্যে প্রচুর দূরত্ব রয়েছে। মাইক্রোওয়ার্ল্ডের প্রাথমিক কণাগুলির মধ্যে দূরত্ব মহাবিশ্বের নক্ষত্র এবং ছায়াপথগুলির মধ্যে দূরত্বের মতো, এবং এই ফ্র্যাক্টালিটির কারণ বিয়ান্ড কোয়ান্টাম জগতে। এই জ্ঞান থাকার আমরা বিভিন্ন উপকরণ মূল্য পুনর্বিবেচনা করা হবে। উদাহরণস্বরূপ একই প্লাস্টিক যা আমরা কেবল ফেলে দিই আজ তা সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান হয়ে উঠবে। কেন? কারণ হাইড্রোকার্বনের জটগুলিতে সর্বাধিক সংখ্যক বিভিন্ন চাপ থাকে, 33 প্রকার, যেখান থেকে আপনি অনেকগুলি সংমিশ্রণ তৈরি করতে পারেন, সোনা, হ্যামবার্গার এবং আরও অনেক কিছু। একই কারণে তুলাও মূল্যবান হবে, কারণ এটি বৈশিষ্ট্যে প্লাস্টিকের কাছাকাছি এবং এটি থেকে আরও অনেক কণা তৈরি করা যেতে পারে। প্রতিলিপির প্রক্রিয়াটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা আপনাকে একটি রূপক উদাহরণ দেব। কল্পনা করুন যে আমরা মাইক্রোওয়েভ ওভেনের মতো একটি ডিভাইসে একটি বোনা জাম্পার রাখি। সেই সময়ে একটি বিশেষ ডিভাইস জাম্পারের আকৃতি এবং জাম্পারের থ্রেডগুলিতে প্রতিটি চুলের অবস্থান পড়ে। একটি বিশেষ যন্ত্র একটি ক্রোসেট হুকের মতো তারপর একটি থ্রেড তুলতে এবং চুলের নিচের দিকে জাম্পারটি উন্মোচন করতে ব্যবহৃত হয় এবং প্রতিটি চুল তার উপাদান অংশে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই সমস্ত উপাদানগুলি সংক্ষিপ্তভাবে এবং শক্তভাবে প্যাক করা হয়। এইভাবে আমাদের আপাতদৃষ্টিতে বড় জাম্পার একটি ছোট বাক্সে ফিট করে। যখন আমাদের আবার একটি জাম্পার তৈরি করতে হবে, পূর্বে রেকর্ড করা প্রোগ্রামটি সঠিক ক্রমানুসারে চুলের উপাদানগুলিকে পুনর্গঠন করে এবং সেগুলিকে উলের স্ট্র্যান্ডে রূপান্তরিত করে, যা পরে সুতাতে রূপান্তরিত হয়, যা জাম্পারটিকে নতুন করে বুনবে। এই সমস্ত তথ্য উপলব্ধি দেয় যে এই বিশ্বের সবকিছু প্রোগ্রাম এবং তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ প্রোগ্রামিং টেবিল, কিন্তু এটা নিয়ে জটিল কিছু নেই। এখন প্রোগ্রামিংয়ে আমরা শুধুমাত্র 0 এবং 1 ব্যবহার করি, যেখানে কোয়ান্টামের বাইরের জগতে আমরা কয়েক শত সম্বন্ধ ব্যবহার করি। তুলনা করে আমাদের বর্ণমালায় প্রায় 30টি অক্ষর রয়েছে, তবে 1 মিলিয়নেরও বেশি শব্দ তাদের দ্বারা গঠিত। মানুষের পক্ষে অক্ষর পরিচালনা করা এবং শব্দ গঠন করা কঠিন নয়, বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পক্ষে সাপের সম্ভাব্য সমস্ত সংমিশ্রণ বিশ্লেষণ করা কঠিন নয়, যা বেশ অসংখ্য হতে পারে, এবং সাপের কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা স্তর এবং এইভাবে এই তথ্য ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী তার সঠিক অনুলিপি পুনরায় তৈরি করুন। And thus recreate its exact copy according to this information matrix. স্বাস্থ্য ক্যাপসুল একই নীতিতে কাজ করে। এটি মানবদেহকে অন্তত 1500 বছর নিখুঁত ও তরুণ অবস্থায় রাখবে।
শক্তির একই হেরফের দ্বারা আমাদের শরীরের কোষের সমস্ত কণা তৈরি করে এমন সাপগুলি। আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ব্যক্তির সাহায্য করার একমাত্র উপায় যার অঙ্গ উদাহরণস্বরূপ ব্যর্থ হয়েছে প্রতিস্থাপন, অঙ্গটি বের করে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এদিকে হেলথ ক্যাপসুলটি কেবলমাত্র কোয়ান্টাম স্তরের বাইরের কোষগুলির অবস্থা পরিবর্তন করে শরীরের অভ্যন্তরে কর্মরত অঙ্গটিকে পুনরুদ্ধার করবে। মানবদেহে প্রায় 30 ট্রিলিয়ন কোষ রয়েছে। এর জটিলতায় তাদের প্রত্যেকটি একটি গ্যালাক্সির মতো। যদি আমরা একটি কোষে 1 বিলিয়ন বার জুম করি এবং ভিতরে তাকাই, আমরা দেখতে পাবো যে এটি একটি বিশাল স্বয়ংক্রিয় কারখানার মতো, যা বিশ্বের সমস্ত উৎপাদনের মতো প্রায় অনেকগুলি অনন্য কার্য সম্পাদন করে। তদুপরি এই কারখানাটির এমন একটি বৈশিষ্ট্য থাকবে যা সবচেয়ে আধুনিক মেশিনগুলির মধ্যে নেই, কয়েক ঘন্টার মধ্যে তার নিজস্ব কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতা। The ability to reproduce its own structure in its entirety in a matter of hours. একটি কোষ এমন একটি আন্তঃসংযুক্ত এবং সূক্ষ্ম সুরযুক্ত সিস্টেম যে যদি এর একটি উপাদানও ব্যর্থ হয় তবে কোষটি মারা যাবে। অতএব অণু এবং পরমাণুর স্তরে একটি জীবন্ত কোষের হেরফের করা অসম্ভব। এটি সম্পূর্ণ থ্রোটলে গাড়ির ইঞ্জিন ঠিক করার চেষ্টা করার মতো। এদিকে কোয়ান্টাম স্তরের বাইরে সবকিছুই সহজ। চাপ যোগ করা প্রয়োজন যেখানে তারা অনুপস্থিত বা অতিরিক্ত বেশি অপসারণ, এবং একটি অঙ্গের অবস্থা রোগবৎ থেকে সুস্থ ফিরে আসবে। দেহের পুনরুজ্জীবন এবং মানব জীবনের দীর্ঘায়ন একই নীতি অনুসারে ঘটবে। আমরা একটি ওয়েবসাইটের প্রোগ্রাম কোডের সাথে একটি সাদৃশ্য তৈরি করতে পারি। একটি ওয়েব পৃষ্ঠায় কিছু পরিবর্তন করার জন্য আমরা ওয়েবসাইটে নিজেই পরিবর্তন করি না, তবে আমরা কোডে যাই এবং আমরা যা চাই তা লিখি। উদাহরণস্বরূপ আমরা কোডে ফন্টের রং পরিবর্তন করি এবং এটি অবিলম্বে ওয়েবসাইটে নিজেই প্রদর্শিত হয়। আমরা একটি ভিন্ন ছবির ঠিকানা লিখতে পারি এবং আমরা ওয়েবসাইটে যে ছবিটি দেখি তা প্রতিস্থাপন করা হবে। অর্থাৎ আমরা কোডে পরিবর্তন করি এবং সেগুলি ওয়েবসাইটের পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হয়। এইভাবে হেলথ ক্যাপসুল কাজ করবে। আমরা কোয়ান্টাম লেভেলের বাইরে কোড লেভেলে পরিবর্তন করি এবং সেগুলি এখানে প্রদর্শিত হয়। বস্তুর নিয়ন্ত্রণ এবং হেরফের সম্পর্কে জ্ঞান প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত। সেই ক্যাডুসিয়াস প্রতীকটি বস্তুর উপর মানুষের ক্ষমতার প্রতীক, মানুষের উপর মানুষের নয়, কারণ এটি পরে বিকৃত হয়েছিল। আমাদের হাইপোথিসিস নিশ্চিত করে যে আলকেমি কোনো রূপকথা নয়, কারণ এটি কেবলমাত্র কোয়ান্টাম স্তরের বাইরের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করে একটি বস্তুর একটি অবস্থাকে অন্যটিকে পরিবর্তন করা সম্ভব। এছাড়াও আমাদের হাইপোথিসিসটি কোনো নীতিতে আটকে থাকা কণার মধ্যে তথ্যের আদান প্রদান হয় সে সম্পর্কে একটি বোধগম্যতা দেয়, যার অর্থ হল একই নীতি মানবজাতি প্রযুক্তিতে ব্যবহার করতে পারে। সভ্যতার বিকাশের প্রথম স্তরে এই সমস্ত ইতিমধ্যে উপলব্ধ, এবং আমরা যখন ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে প্রবেশ করি তখন আমরা একটি সভ্যতায় পরিণত হই। সেই মুহূর্ত থেকে কোয়ান্টাম বিশ্বের বাইরের বোঝার উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ নতুন প্রযুক্তি আমাদের কাছে উপলব্ধ হবে। তথ্য স্থানান্তরের সীমিত গতির কারণে আজকের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত, কিন্তু আটকানো কণার তাৎক্ষণিক আন্তঃসংযোগের নীতি ব্যবহার করে যে কোনো সীমাবদ্ধতা দূর করে। আমরা এমনকি তথ্যের পরিমাণ কল্পনাও করতে পারি না যা মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু প্রতি মুহূর্তে বিনিময় করে। আমরা মানবতার শুধুমাত্র এই প্রবাহে সুরেলাভাবে ফিট করতে হবে, এবং তারপরে আমাদের জীবন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হবে। ঠিক কিভাবে? প্রথমত ইন্টারনেট তথ্য স্থানান্তরের গতি কোটি কোটি গুণ বেড়ে যাবে। সমগ্র গ্রহ জুড়ে ডেটা আদান প্রদান সময়ের ক্ষতি ছাড়াই তাৎক্ষণিক হবে। এর জন্য আর স্যাটেলাইট, টিভি টাওয়ার বা তারের প্রয়োজন হবে না। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একটি সাধারণ হাতঘড়ি আজকালকার সবচেয়ে উন্নত সুপার কম্পিউটারের চেয়ে কয়েক মিলিয়ন গুণ বেশি তথ্য প্রক্রিয়া করতে সক্ষম হবে। ভবিষ্যতের প্রযুক্তির তুলনায় আজ আমরা আদিম উপজাতির মতো ক্যাম্প ফায়ারের ধোঁয়া ব্যবহার করে সংকেত প্রেরণ করছি। ভবিষ্যতের প্রযুক্তি মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগও প্রকাশ করে। তাৎক্ষণিক সংযোগ এবং সবচেয়ে বাস্তবসম্মত হলোগ্রামের আকারে যোগাযোগ একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ উপস্থিতি অনুকরণ করে। হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকার কারণে আমরা একে অপরকে দেখতে পারি এবং যোগাযোগ করতে পারি যেন আমরা একই ঘরে ছিলাম। অথবা আমরা বাড়ি ছাড়াই সমুদ্রের তীরে বা মাছ ধরার ভ্রমণে থাকতে পারি, সমস্ত সংবেদন অনুভব করতে পারি। The eye of God, Vajra. Secondly,
দ্বিতীয়ত, উপস্থাপিত অনুমান দ্বারা পরিচালিত মানবতা প্রাচীনকালের মতো 6টি নয়, সমস্ত 32 ধরনের শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। এর অর্থ হল প্রাচীন যুগের এই ধরনের কিংবদন্তি প্রযুক্তি, যা আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, বজ্র এবং ঈশ্বরের চোখ, আমাদের কাছে উপলব্ধ হবে। তারা কিভাবে কাজ করে এবং তারা কোন সুযোগগুলি খুলবে। ঈশ্বরের চোখ একজন ব্যক্তিকে তাদের স্বতন্ত্র স্নায়ু সংকেত দ্বারা দেখতে এবং শনাক্ত করা সম্ভব করে তোলে, সে যেখানেই থাকুক না কেন, যখন বজ্র আমাদের দূরবর্তীভাবে নিউরনের অপারেশনকে প্রভাবিত করতে দেয়। সারমর্মে, এগুলি একটি একক প্রযুক্তির দুটি উপাদান যা মস্তিষ্কের নিউরন এবং সমগ্র মানবদেহের সাথে কাজ করে। নিউরন তাদের কাজের সময় একটি নির্দিষ্ট বিকিরণ তৈরি করে, একটি সংকেত যা বিজ্ঞানের কাছে এখনও অজানা এবং যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য, যেমন আঙ্গুলের ছাপ বা রেটিনা। এটি এক ধরনের স্বতন্ত্র নিউরাল কোড যা জন্ম থেকে সারা জীবন একই থাকে। সারমর্মে, এগুলি একটি একক প্রযুক্তির দুটি উপাদান যা মস্তিষ্কের নিউরন এবং সমগ্র মানবদেহের সাথে কাজ করে। নিউরন তাদের কাজের সময় একটি নির্দিষ্ট বিকিরণ তৈরি করে, একটি সংকেত যা বিজ্ঞানের কাছে এখনও অজানা এবং যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য, যেমন আঙ্গুলের ছাপ বা রেটিনা। এটি এক ধরনের স্বতন্ত্র নিউরাল কোড যা জন্ম থেকে সারা জীবন একই থাকে। Thanks to the Eye of God technology, not a single person in the world will go missing. আই অফ গড টেকনোলজির বদৌলতে বিশ্বের একজন মানুষও নিখোঁজ হবে না বা অপহরণ হবে না। আজ লক্ষ লক্ষ শিশু প্রতি বছর কোনো চিহ্ন ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঈশ্বরের চোখ যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো স্থানে, যে কোনো সময়, সে যে কোনো গুহায় বা মহাকাশেই হোক না কেন শনাক্ত করতে সক্ষম। Thanks to the Eye of God and Vajra technologies, any crime will become impossible. A person intending to commit তদুপরি, an unlawful ঈশ্বরের চোখ act এবং will বজ্র be প্রযুক্তির জন্য ধন্যবাদ, যে কোনো অপরাধ অসম্ভব হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি একটি বেআইনি কাজ করতে ইচ্ছুক তাকে অবিলম্বে চিহ্নিত করা হবে এবং অবিলম্বে জবাবদিহি করা হবে। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে বজ্রা চিন্তাভাবনা পড়তে পারে না, তবে এটি ভয় বা আগ্রাসনের মতো আবেগগুলি পড়তে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একদল লোকের মধ্যে আগ্রাসন রেকর্ড করা হয় এবং তাদের কাছের একজন ব্যক্তি ভয় এবং সহিংসতার হুমকি অনুভব করে, তবে এটি স্পষ্ট যে এই ব্যক্তি বিপদে রয়েছে এবং তার সাহায্য প্রয়োজন। অবিলম্বে সেই ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আগ্রাসনের সমস্ত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তাই আপনার জীবন সর্বদা সম্পূর্ণ নিরাপদ হবে। In the creative society, these technologies will be synchronized with the NPC Voskad, which will be able not only to এছাড়াও ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে এই প্রযুক্তিগুলি কেন্দ্রিক বসকারের সাথে সিনক্রোনাইজ করা হবে, যা শুধুমাত্র কোনো অপরাধীকেই দেখতে পারবে না, তবে তারা কাদের সাথে যুক্ত তা শনাক্ত করতে, তাদের আর্থিক প্রবাহ দেখতে এবং তাদের নিরস্ত্র করার সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। catastrophe or injured. Suppose there is a major earthquake and many people are trapped under rubble. The Eye of God technology will instantly indicate exactly where a living person is, whereas Vajra technology can remotely make changes to their body that will allow them ঈশ্বরের to চোখ survive. এবং বজ্র জরুরি পরিস্থিতিতেও সাহায্য করবে যদি কোনো ব্যক্তি সমস্যায়, বিপর্যয় বা আহত হয়। ধরুন একটি বড় ভূমিকম্প হয় এবং অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে। আই অফ গড প্রযুক্তি অবিলম্বে নির্দেশ করবে যে একজন জীবিত ব্যক্তি ঠিক কোথায় আছে, যেখানে বজ্র প্রযুক্তি দূরবর্তীভাবে তাদের শরীরে পরিবর্তন করতে পারে, যা তাদের বেঁচে থাকতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি নিউরনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বজ্র অবিলম্বে তাদের রক্তপাত বন্ধ করবে, বেদনাদায়ক শক দূর করবে এবং প্রয়োজনে তাদের একটি কৃত্রিম নিয়ন্ত্রিত কোমায় ফেলে দেবে। কোমায় দেহের প্রক্রিয়াগুলি যেমন ধীর হয়ে যায়, উদ্ধারকারীদের কাছে একজন ব্যক্তির কাছে যেতে এবং তাদের বাঁচানোর জন্য আরও বেশি সময় থাকে। একই নীতি দ্বারা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে বজ্রা একজন ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এবং এগুলি জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রযুক্তিগুলির ব্যবহারের কয়েকটি আকর্ষণীয় উদাহরণ। কয়েক মাস আগে আমি ঈশ্বরের চোখের সিস্টেমের একটি কার্যকরী প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি আমার কথা রাখতে বাধ্য ছিলাম। আমরা আলোচনা করেছি একমাত্র পয়েন্ট নিরাপত্তা সমস্যা। সৌভাগ্যবশত আমরা সুযোগ দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আমরা সুযোগ সদ্ব্যবহার। ইদানিং বিশ্বের নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই বিশ্বব্যাপী মানব পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। আজ পর্যন্ত চীনা বিশেষজ্ঞরা সেরা ফলাফল অর্জন করেছেন। তাদের ফেসিয়াল রিকগনিশন সিস্টেম, যা ভিডিও নজরদারির সাথে কাজ করে, রেডিও 3 এর উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইট এবং সেই সাথে সেন্স টাইম, এলসিভিশন প্রযুক্তি এবং অন্যান্যগুলির মতো সংস্থাগুলির উন্নয়নগুলি আসলে বেশ ভালো ফলাফল দেখায়। চীনা বিশেষজ্ঞরা দাবি করেছেন যে তাদের সিস্টেম এমনকি বালাক্লাভা পরিহিত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম।
ওয়েল, এটি আংশিক সত্য, কিন্তু একটি নুয়ান্স আছে। জিনিসটি হলো যে তাদের সিস্টেম বালাক্লাভা পরিহিত একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র যদি এই ব্যক্তিকে আগে শনাক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ তার ডেটা ইতিমধ্যে সিস্টেম ডাটাবেসে রয়েছে। এর অর্থ হলো ব্যক্তি যদি কখনো এই সিস্টেমের সংস্পর্শে না আসে, তবে এটি তাকে শনাক্ত করতে সক্ষম নয়। It means that if the person has never been exposed to the system, it is not able to identify him. Or here's another example. We take a person, put a pot on his head, চীনা and বিশেষজ্ঞরা the দাবি Chinese করেছেন যে system তাদের will not সিস্টেম be able এমনকি to বালাক্লাভা identify পরিহিত him. ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম। Or we put a sack ওয়েল, on his body, এটি আংশিক and সত্য, the Chinese কিন্তু একটি system নুয়ান্স will আছে। not be able to identify him জিনিসটি হলো either. যে তাদের সিস্টেম বালাক্লাভা পরিহিত একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয় শুধুমাত্র যদি এই ব্যক্তিকে আগে শনাক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ তার ডেটা ইতিমধ্যে সিস্টেম ডাটাবেসে রয়েছে। এর অর্থ হলো ব্যক্তি যদি কখনো এই সিস্টেমের সংস্পর্শে না আসে, তবে এটি তাকে শনাক্ত করতে সক্ষম নয়। Physical principles. And it doesn't use human anthropometry to আই identify অফ a গড person. সিস্টেমের যে প্রোটোটাইপটি আমরা প্রদর্শন করছি তা বিদ্যমান যে কোনো সিস্টেম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শারীরিক নীতিতে কাজ করে, এবং এটি একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে মানব নৃতত্ব ব্যবহার করে না। এটি মস্তিষ্কের নিউরনের সংকেত ছাপ ব্যবহার করে, এবং সেই সংকেতটি অনন্য। এটি আমাদের আঙ্গুলের ছাপ, আমাদের রেটিনা বা আমাদের ডিএনএর মতো অনন্য। এটি পরিবর্তন করা যায় না, এটিকে রক্ষা করা যায় না, এবং আমরা বেশ কয়েকটি আজকে আমরা যে প্রোটোটাইপটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি তা আসলে একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে কাজ করে। অর্থাৎ অনুভূমিকভাবে স্ক্যানিং কোণ হলো 135 ডিগ্রি, উল্লম্বভাবে এটি 10 ডিগ্রি, স্ক্যানিং ডেপথ 150 কিলোমিটার। এই পরিসংখ্যান পরীক্ষামূলকভাবে নিশ্চিত করা হয়। স্ক্যানিং বা বরং স্ক্যানিংয়ের ফলাফল ল্যান্ডস্কেপের উপর নির্ভর করে না। পর্দার দিকে তাকাও। The result of the scanning does not depend on the landscape at all. Look at the screen. আপনি যে সাদা বিন্দুগুলি দেখতে পাচ্ছেন তারা আমাদের প্রোটোটাইপের স্ক্যানিং সংখ্যাতে রয়েছে। আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমরা সুইজারল্যান্ডে আছি, এবং এটি গ্রহের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ নয়। এছাড়াও আমাদের পিছনে পাহাড় রয়েছে, তাই এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশ কম। সুতরাং আমরা যদি এই উপস্থাপনাটি কোথাও রাখি, ধরা যাক টোকিওতে বা উদাহরণস্বরূপ বেইজিংয়ে, অবশ্যই ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। If we were to hold this presentation somewhere, let's say in Tokyo or, for example, in Beijing, of course, the result would be completely different. এছাড়াও আমি মনে করি আপনি সংকেত প্রতিফলনের রৈখিকতা লক্ষ্য করেছেন, যা শুধুমাত্র প্রোটোটাইপের উল্লম্ব ফ্যানের মতো অপারেশনের ফলাফল। এটার মানে কি? এর মানে হলো যে আমাদের প্রোটোটাইপ একমুখী এবং একরৈখিক। অন্য কথায়, একটি ধ্রুবক উল্লম্ব স্ক্যানিং আছে। এই কারণে একটি 0.3 সেকেন্ড বিলম্ব হয়। স্বাভাবিকভাবেই কাজের মেশিনটি এগুলি থেকে মুক্ত থাকবে, তাই বলতে গেলে অসম্পূর্ণতা, যার অর্থ হলো এর অপারেটিং পরিসীমা এবং কার্যকারিতা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অনেক বড় হবে। This is why there is a 0.3 second delay. Naturally, এছাড়াও আমি মনে করি আপনি সংকেত প্রতিফলনের রৈখিকতা লক্ষ্য করেছেন, যা শুধুমাত্র প্রোটোটাইপের উল্লম্ব ফ্যানের মতো অপারেশনের ফলাফল। এটার মানে কি? এর মানে হলো যে আমাদের প্রোটোটাইপ একমুখী এবং একরৈখিক। অন্য কথায়, একটি ধ্রুবক উল্লম্ব স্ক্যানিং আছে। এই কারণে একটি 0.3 সেকেন্ড বিলম্ব হয়। স্বাভাবিকভাবেই কাজের মেশিনটি এগুলি থেকে মুক্ত থাকবে, তাই বলতে গেলে অসম্পূর্ণতা, যার অর্থ হলো এর অপারেটিং পরিসীমা এবং কার্যকারিতা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং অনেক বড় হবে। It doesn't matter if he is on the surface, at any altitude above the surface of the planet, or he is under the ground or underwater. ঠিক আছে, আসুন আমরা ইতিমধ্যে যে সমান্তরাল কথা বলেছি সেগুলি আঁকি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একজন ব্যক্তিকে নিতে পারি, তার মাথায় একটি পাত্র রাখতে পারি, এবং ঈশ্বরের চোখ তাকে দেখতে এবং শনাক্ত করবে। আমরা একজন ব্যক্তির উপর একটি বস্তা রাখতে পারি, এবং ঈশ্বরের চোখ তাকে দেখতে এবং শনাক্ত করবে। এমনকি আমরা একজন ব্যক্তিকে নিতে পারি, তাকে প্লাস্টিক সার্জারি দিতে পারি, এবং তার চেহারা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে পারি। অথবা আমরা এমনকি, আমাকে ক্ষমা করতে, তার লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য অস্ত্রোপচার করতে পারি। তবুও কিছু ঈশ্বরের চোখকে বিভ্রান্ত করবে না। এটি সঠিকভাবে ব্যক্তিকে তার আসল পরিচয় যাচাই করে চিনতে পারবে। আমাদের প্রোটোটাইপের কাজ সম্পর্কে কথা বলা এবং এর কার্যকারিতা ভবিষ্যতের কাজের মেশিনের তুলনায় কিছুটা সংকীর্ণ, তবুও আমরা এটিকে একটি বড় শহরের কেন্দ্রে রাখতে পারি। উদাহরণস্বরূপ আবু ধাবি বলা যাক।
সুতরাং আবুধাবির কেন্দ্রে থাকায় এই প্রোটোটাইপটি কেবল সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানীর সমস্ত বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের শনাক্ত করতে সক্ষম হবে না, তবে এটি 150 কিলোমিটার ব্যাসার্ধের অঞ্চলটিকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। এর মানে হলো এটি দুবাই এবং শারজাহ শহরগুলিকেও কভার করবে। Of the United Arab Emirates, but it will also control the territory within a radius of 150 kilometers. This means that it will also cover cities such as Dubai and Sharjah. যদি আমরা ভবিষ্যতের কথা বলি, একটি কার্যকরী ডিভাইস সম্পর্কে, এটিকে কাজ করতে হবে বা বলা যাক এটি বিদ্যমান স্যাটেলাইট সিস্টেমগুলির সাথে একসাথে কাজ করতে পারে, যেমন গোনাস, জেটেস, গ্যালাও বা বিরা-3 যা আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। একই সময়ে এটি সমস্ত বিদ্যমান ডাটাবেসের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে এবং এটি ভিডিও নজরদারি সিস্টেমের সাথে একত্রিত করা যেতে পারে। এইভাবে সিস্টেমটি কেবল একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করবে না এবং তাদের অবস্থান নির্ধারণ করবে না, তবে এটি প্রতিটি ব্যক্তির উপর স্থায়ীভাবে একটি ডেটা ফাইল রেকর্ড করবে। It can be combined with all the existing databases, and it can be combined with video surveillance systems. Thus, the system will not only identify a person and determine their location, but it will also permanently record a data file on each person. আমরা পর্দায় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এখন ভিডিও নজরদারির সাথে সংযুক্ত হলে সিস্টেমটি কিভাবে কাজ করে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এবং এইভাবে এটি সংযুক্ত না হয়ে কাজ করে। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এখানে একটি আকর্ষণীয় তথ্য। একটি সংকেত গ্রহণ করার সময় আমাদের প্রোটোটাইপ 2.8 ভোল্ট খরচ করে। এটি একটি বহির্গামী সংকেত পাঠাতে শুধুমাত্র 1.2 ভোল্ট প্রয়োজন। শুধু এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন, 1.2 ভোল্ট যা বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে। It only needs 1.2 volts to send an outgoing signal. Just think about it. 1.2 volts, which can change the world. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা বজ্র আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অসামান্য সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি বুঝতেও পারবেন না যে তাদের প্রি-ইনফার্কশন অ্যানজাইনা আছে, যদিও বজ্রা তাদের নিউরাল রেডিয়েশনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই এটি শনাক্ত করতে পারে এবং জরুরি সহায়তা ইতিমধ্যেই চলছে। While Vajra can already detect this through his neural radiation and emergency assistance. অস্ত্রোপচারের সময় অ্যানেসথেসিয়া আর প্রয়োজন হবে না বা কোনো ব্যথানাশকও লাগবে না। সার্জারি যত জটিলই হোক না কেন, বজ্রা একজন ব্যক্তিকে যে কোনো সময়ের জন্য আবেদন দিতে সক্ষম হবে। ওষুধ প্ররোচিত ব্যথা উপশম সর্বদা শরীরের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, কিন্তু বজ্রাকে ধন্যবাদ, স্নায়ু গোষ্ঠীতে লক্ষ্যযুক্ত প্রভাবের জন্য ধন্যবাদ। কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই একটি বোতামের এক ক্লিকে সবকিছু সমাধান হয়ে যাবে। Thanks to the targeted impact on the neural group. In essence, the eye of God and Vajra are a new level of care for human সংক্ষেপে, safety. ঈশ্বরের চোখ এবং বজ্র মানুষের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের জন্য যত্নের একটি নতুন স্তর। While a neighbor is away, and if someone visits the neighbor's wife, is this technology going to record all of this too? কিছু লোকের উদ্বেগ থাকতে পারে ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি। যখন প্রতিবেশী দূরে থাকে এবং কেউ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে দেখা করে, তখন কি এই প্রযুক্তিটিও এইসব রেকর্ড করবে? উত্তর সহজ। এইসব আপনার ব্যক্তিগত ব্যবসা, প্রযুক্তি এর জন্য দায়ী নয়। যদি কোনো সহিংসতা, ভয় বা জীবনের হুমকি না থাকে, তবে এটি বজ্র কার্যের ক্ষেত্রের মধ্যে নয়। এই প্রযুক্তিটি কে কাকে দেখতে এসেছে এবং কেন এসেছে তা নিরীক্ষণ করে না, তবে আপনার প্রি-ইনফার্কশন বা পৃষ্ঠক অবস্থা রয়েছে তা নিরীক্ষণ করতে বাধ্য। It is now in the consumer's format that all people are under control. Today, even our own iron is watching হ্যাঁ, us. All our কিছু লোক তর্ক করতে পারে সবাই কি নিয়ন্ত্রণে থাকবে, বাকি এটা এখন ভোগবাদী বিন্যাসে সমস্ত মানুষ নিয়ন্ত্রণে আছে। আজ এমনকি আমাদের নিজস্ব লোহা আমাদের দেখছে। আমাদের সমস্ত গ্যাজেট, স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, এই সবগুলি আমাদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে, আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে, আমাদের থেকে লাভ করতে এবং আমাদের উপর আরো ক্ষমতা অর্জন করতে ব্যবহৃত হয়। যেখানে ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আপনি শক্তি, ঠিক প্রতিটি মানুষের মতো। আপনার নিরাপত্তা এবং আপনার জীবন শীর্ষ অগ্রাধিকার। Nowadays, there is no more terrifying beast on the planet আজ পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে ভয়ঙ্কর জন্তু আর নেই। হাঙ্গরগুলি প্রতি বছর গড়ে 10 জনকে হত্যা করে, কুমির প্রতি বছর 1000 লোক, এবং একজন ব্যক্তি আজ প্রতি বছর কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করতে সক্ষম। এখন আই অফ গড এবং বজ্র প্রযুক্তির সাহায্যে এমন লোকদেরও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে যারা এই ধরনের আদেশ দেয় এবং পুরো চেইনটি নির্মূল করে। ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে দ্য আই অফ গড এবং বজ্র প্রযুক্তি হল মূল গ্যারান্টি যে কেউ
তাদের ইচ্ছা মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। কোনো অবস্থাতেই মানবতার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে না। যদি ক্রিয়েটিভ সোসাইটিতে আই অফ গড এবং বজ্র প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যেখানে মানুষের জীবন একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার, তারা মানুষের ভালোর জন্য পরিবেশন করবে। কিন্তু যদি এই একই প্রযুক্তিগুলি ভোগবাদী বিন্যাসে ব্যবহার করা হয়, যেখানে মানুষের জীবনের মূল্য নেই, এটি অনিবার্যভাবে একটি বিশ্বব্যাপী সর্বগ্রাসী শাসনের দিকে পরিচালিত করবে। A company or a person who possesses this technology with a push of a button or even with a mental order will be able to give a command কেন? to destroy all armies কারণ of the একটি world, রাষ্ট্র, no একটি matter কোম্পানি whether it is বা one এই প্রযুক্তির object অধিকারী or ব্যক্তি billions of একটি people. বোতাম ধাক্কা দিয়ে বা In a এমনকি একটি serious মানসিক part আদেশ দিয়ে is that no বিশ্বের one সমস্ত will be সেনাবাহিনীকে able to ধ্বংস resist করার them নির্দেশ দিতে because সক্ষম these হবে, technologies তা সে will একটি hit হোক না কেন। energies which cannot be বস্তু shielded. বা কোটি It is কোটি simply মানুষ। impossible to এবং hide from সবচেয়ে this, ভয়ঙ্কর just অংশ as it হল is যে কেউ এটি impossible প্রতিরোধ to করতে determine সক্ষম where হবে না, these signals are coming from. কারণ এই প্রযুক্তিগুলি এমন The শক্তির উপর কাজ introduction করে of যা such রক্ষা করা যায় না। technology in the consumer's form এই is সংকেতগুলি কোথা highly থেকে আসছে undesirable তা নির্ধারণ করা because যেমন it will be অসম্ভব, fatal তেমনি for তাদের কাছ everyone. থেকে It লুকানো will lead অসম্ভব। us to a planet-wide enslavement where one person or a group of people dictates their will to everyone. Why have we made a decision to announce কেন these আমরা এখন এই technologies প্রযুক্তি and our এবং আমাদের hypothesis অনুমান now? ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি? There are two reasons for this. Firstly, because we fully understood the phenomena we encountered while conducting experiments in the pyramid device এই only জন্য over দুটি time. কারণ আছে। When we understood প্রথমত, that কারণ by আমরা using শুধুমাত্র those সময়ের energies, সাথে it প্রেমের is ডিভাইসের possible পরীক্ষা to চালানোর recreate সময় যে ঘটনাটির technologies সম্মুখীন such as হয়েছিলাম তা Vajra সম্পূর্ণরূপে and the বুঝতে Eye of পেরেছি। God. We যখন realized আমরা the বুঝতে entire পেরেছিলাম যে severity সেই of the শক্তিগুলি ব্যবহার situation. করে বজ্র এবং In the ঈশ্বরের initial চোখের মতো stages of our প্রযুক্তিগুলি পুনরায় তৈরি করা experiments, সম্ভব, a wide তখন circle আমরা of পরিস্থিতির people were সম্পূর্ণ involved, তীব্রতা so the উপলব্ধি করেছি। information went beyond the আমাদের original পরীক্ষা group of নিরীক্ষার প্রাথমিক participants পর্যায়ে and অনেক became লোক জড়িত available ছিল, to many. তাই তথ্যটি অংশগ্রহণকারীদের মূল গোষ্ঠীর বাইরে চলে গেছে এবং We অনেকের কাছে understand উপলব্ধ that হয়ে this উঠেছে। knowledge is of great interest and encourages people to research. According to our data, some আমরা বুঝতে পারি countries যে are এই জ্ঞানটি already অত্যন্ত working in this আগ্রহের direction বিষয় today, এবং মানুষকে which গবেষণা means করতে that উৎসাহিত sooner or করে। later, one of আমাদের the তথ্য countries অনুসারে will কিছু own দেশ such a ইতিমধ্যেই device. আজ এই That's দিকে why কাজ we're করছে, talking openly যার মানে now. শীঘ্রই বা If পরে now, দেশগুলির in the মধ্যে একটি consumer's এই জাতীয় format, ডিভাইসের মালিক these হবে। technologies fall তাই into আমরা এখন খোলাখুলি irresponsible কথা hands, বলছি। it will be extremely এখন যদি dangerous. ভোগবাদী বিন্যাসে এই The প্রযুক্তিগুলি second reason দায়িত্বজ্ঞানহীন why হাতে পড়ে, we're now তা হবে voicing this অত্যন্ত বিপজ্জনক। hypothesis is because humanity's most important task আমরা today বুঝতে পারি is যে to এই জ্ঞান survive the cycle of climate disasters. The climate Cerberus does not use the দ্বিতীয় internet. কারণ যে And আমরা even এখন Vajra এই and অনুমানটি the Eye of উচ্চারণ God করছি, cannot তা stop হল it. মানবতার সবচেয়ে Today, গুরুত্বপূর্ণ কাজটি the হল Earth's জলবায়ু core is বিপর্যয়ের being চক্র থেকে affected বেঁচে by থাকা। the impact from the space, জলবায়ু which সার্বেরাস causes ইন্টারনেট ব্যবহার করে না, cataclysms every এমনকি 12,000 বজ্র years. এবং The ঈশ্বরের proposed চোখও এটি বন্ধ hypothesis করতে পারে না। gives us an opportunity to understand what kind of energy affects the core and what are the principles of আজ its পৃথিবীর impact. মূল স্থান By মহাকাশ studying থেকে this আসা energy প্রভাবের at দ্বারা the প্রভাবিত beyond হচ্ছে, quantum level, যা প্রতি 12,000 বছরে humanity বিপর্যয় will be ঘটায়। able not only to প্রস্তাবিত neutralize অনুমান its negative আমাদের বোঝার impact সুযোগ on দেয় our যে কোন planet, ধরনের but শক্তি also মূলকে to প্রভাবিত use it করে as a এবং এর source of প্রভাবের additional নীতিগুলি কি কি। energy for the benefit of কোয়ান্টাম humankind. স্তরের বাইরে This এই can শক্তি only be অধ্যয়ন করে achieved মানবতা if the কেবল world's আমাদের best গ্রহে এর scientists নেতিবাচক are প্রভাবটি able to নিরপেক্ষ unite করতে their সক্ষম হবে না, efforts and তবে focus এটি মানবজাতির precisely সুবিধার জন্য on solving অতিরিক্ত this শক্তির problem. উৎস হিসেবে This is ব্যবহার করতেও possible সক্ষম হবে। only in the creative format of society. For this to become our reality, we as humanity must make a এটি request কেবল to change তখনই the অর্জন করা format যেতে পারে from the যখন বিশ্বের consumerist সেরা to the বিজ্ঞানীরা creative তাদের one. প্রচেষ্টাকে This একত্রিত requires করতে পারেন active এবং এই participation সমস্যার of সমাধানে every সুনির্দিষ্টভাবে member of মনোনিবেশ society, করতে and পারেন। I would like to address the এটি কেবল সমাজের representatives of the সৃজনশীল scientific বিন্যাসেই world. সম্ভব। The hypothesis এটি আমাদের we বাস্তবে just পরিণত heard is হওয়ার just জন্য information মানবতা to হিসাবে ordinary আমাদের people, অবশ্যই but বিন্যাসটিকে for you, ভোগবাদী থেকে it's a real সৃজনশীলে chance পরিবর্তন to করার save অনুরোধ all করতে হবে। humanity. এর জন্য প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এবং আমি বৈজ্ঞানিক বিশ্বের প্রতিনিধিদের সম্বোধন করতে চাই। আপনি এইমাত্র যে হাইপোথিসিসটি শুনেছেন তা সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য, কিন্তু আপনার জন্য এটি সমস্ত মানবতাকে বাঁচানোর একটি বাস্তব সুযোগ। Now, after watching this, you know the laws of the universe. You know how your thoughts work, what they are made of, and you understand the complexity of this world. প্রিয় বন্ধুরা, পরবর্তীতে আমরা একটি বৈজ্ঞানিক অনুমান উপস্থাপন করতে চাই। এটা বিশ্বের আপনার চোখ খুলে দেবে। এই অনুমান আমাদের বুঝতে সাহায্য করেছে, বিশেষ করে বিদ্যুৎ কিভাবে কাজ করে এবং কেন জ্বালানি মুক্ত জেনারেটরের মতো যুগান্তকারী আপনি মহাবিশ্বের আইন জানেন, তারা খোলা সিস্টেম জানেন কিভাবে আপনার চিন্তা কাজ করে, আজ কাজ করে কি দিয়ে, যদিও আমরা তাদের প্রকৃতি জানি না। বিশ্বের জটিলতা আপনি শুনতে চলেছেন যে অনুমান মহাবিশ্বের মধ্যে একটি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন। আমাদের কাছে যা অনেক করা হয়েছে তা প্রকাশ করা হবে। তবে আমাদের এখন এই বৈজ্ঞানিক অনুমানকে একত্রিত করে এবং অধ্যয়ন করে বিজ্ঞানীরা যাতে সক্ষম হবেন যে কিভাবে এর প্রভাব বন্ধ করা যায়। এখন আপনি জানেন যে বিকিরণ আছে এবং আমাদের এটি
এটির মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের সমস্ত মানবজাতির জন্য ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়াগুলি বন্ধ করার জন্য
আমাদের ফাঁকগুলি পূরণ করতে হবে এবং অজানা অন্বেষণ করতে হবে। আমরা মনে করি সেই হিসাবে এর জন্য অনেক সময় নেই। যদি আমরা প্রচেষ্টা না করি, আমরা যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না, আমাদের জ্ঞান যদি আমরা বিরুদ্ধ থাকি, আমরা সফল হব না। আমাদের সমগ্র বিশ্বের প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের সারা বিশ্বের সম্ভাবনার সৃজনশীল সমাজে, তাহলে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ বিজ্ঞানী হয়ে আপনি বিজ্ঞান অধ্যয়ন তবেই আমরা সফল হব। আমরা যদি খণ্ডিত হই, সব মানুষকে বাঁচানোর জন্য এখনই চেষ্টা করুন। এটাই সত্য, এটি এখন সমস্ত মানবতার বেঁচে থাকার প্রশ্ন। আর্কিমিডিসের কথা অবশ্যই তার যিনি একবার বলেছিলেন সময় আমাকে একটি প্রচেষ্টা রাখতে হবে, তাহলে আমরা বেঁচে থাকব। আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দিয়েছেন, যদি আমরা প্রচেষ্টা না করি এবং যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ না হই, সবকিছু পরিবর্তন করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। আমরা আপনাকে একটি ফুলক্রাম দিয়েছি, তাই আপনাকে যা করতে হবে তা হল সারা বিশ্বের যে পরিবর্তে বিজ্ঞান সৃজনশীল সমাজে, এবং তারপর আপনি শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বের উল্টো দিকে চালু করতে পারেন। আপনি বিজ্ঞান অধ্যয়নরত একটি জীবন অতিবাহিত করেছেন। সব মানুষকে বাঁচানোর জন্য এখনই চেষ্টা করুন। আপনার প্রয়োজন শুধুমাত্র একটি সামান্য। আর্কিমিডিসের কথা মনে আছে, যিনি একবার বলেছিলেন বিজ্ঞানীরা নিজেকে একটি ফুলক্রাম প্রিয়জনদের এবং সমস্ত মানবতাকে বাঁচাতে এখনই যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দিয়েছেন, এটি একটি ফুল মানবতার অস্তিত্বের দৃষ্টিকোণ ছাড়া, এবং এর জন্য ধন্যবাদ। এখন সবকিছু পরিবর্তন করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। আমরা আপনাকে একটি ফুলক্রাম দিয়েছি এবং আপনাকে যা করতে হবে তা হল লিভারেজের পরিবর্তে বিজ্ঞান ব্যবহার করা, এবং তারপর আপনি শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বের উল্টো দিকে চালু করতে পারেন। প্রিয় বিজ্ঞানীরা, নিজেকে, আপনার জলবায়ু পরিস্থিতি এবং সমস্ত মানবতাকে বাঁচাতে এখনই যথাসাধ্য চেষ্টা। আমরা শুধুমাত্র একটি সুযোগ আছে নিজেদের মানবতা এবং আমাদের সমগ্র গ্রহ মানবতার অস্তিত্বের দৃষ্টিকোণ ছাড়া অত্যন্ত কঠিন, এবং আজ অনেকেই হতাশা। জলবায়ু পরিস্থিতি সত্যিই কঠিন, এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন, এবং আমরা আজ এটির কথা বলেছি। আমরা শুধুমাত্র একটি সুযোগ আছে নিজেদের বাঁচাতে এবং আমাদের সমগ্র গ্রহ সংরক্ষণ। পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন এবং আজ অনেকেই হতাশা অনুভব করতে পারে, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন, একটি উপায় আছে, এবং আমরা আজ এটির কথা বলেছি। মানুষ, এক হও। We only have one chance to save ourselves and save our entire planet. The situation is extremely difficult, and today many could feel hopelessness. But believe us, there is a way out, and we have voiced it today. People, unite. You are all sane. আপনি সমস্ত বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক যারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এমন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন, সঠিক পছন্দ করুন এবং একটি সৃজনশীল সমাজ করে তুলুন। দয়া করে আমাকে আমার ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত করবেন না। Do not deprive me of my future. আপনি সমস্ত বুদ্ধিমান, দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক যারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এমন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন, সঠিক পছন্দ করুন এবং একটি সৃজনশীল সমাজ গড়ে তুলুন। দয়া করে আমাকে আমার ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত করবেন না।